Hi, hello, welcome, vanakkam, welcome students. In the marathon ku unga ellariyo welcome pandren. So 6 days marathon innilende start agapodhu. Yes, we have started the marathon. Neenga paatha mari all the faculties are going to join the live shortly. Ellarume innikku live la unga kuda irukka poranga. So we are going to solve a lot of questions. Neenga ketta mariye dhaan question solving வேணும் மேம் நிறைய Q&A கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. So we are going to solve a lot of questions. Every day we are going to solve questions from physics, chemistry, botany, zoology. எல்லா subjectலையும் questions போக போகுது. So today the first session we are going to start is with zoology. So students, thank you. First of all, thank you so much for waiting. Live join பண்றதுக்காக நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. We had a small technical issue with the studio. அதனால தான் லேட் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப sorry from our side. We all are very well prepared to come and give you the best set of questions. இத சால்வ் பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம வந்து சால்வ் பண்றப்ப we will get that much of confidence. அந்த ஒரு assurity guarantee நாங்க கொடுக்க முடியும். So now marathon la ask your friends also to join. Hi students. Hello. Today what class? Harshini Suresh Kumar. Good morning. Silambu Manikam, good morning. Hi Balganesh, good morning students. இப்போ இன்னைக்கு நம்மளுக்கு marathon session. So marathon session na ஒண்ணும் இல்ல, we are going to solve question answers. கிட்டத்தட்ட நம்ம biologyல 100+ questions zoologyல மட்டும் நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். So சால்வ் பண்றப்பவே லைட்டா நம்மளோட கான்செப்ட்ஸையும் பிரஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? Balganesh is waiting for Edwin sir. கண்டிப்பா Edwin sir join பண்ணுவாரு. Chemistry Edwin sir இல்லாமையா என்ன Balganesh? Okay? Yes. So shall we start பண்ணலாமா? So once again, please ask your friends also to join the session. So full Q&A session இருக்க போகுது. So will be I'll be giving some time இந்த கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் I'll be sharing the answer and we'll be discussing regarding the question and the question regarding நம்மளுக்கு டிஸ்கஷனும் போகும். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஹாப்பி டு see. குட் மார்னிங். ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னா ஒரு thumbs up போடுங்க பார்க்கலாம். We'll start. Okay? So moving to the first question of the day. So first question நம்ம போக போறோம். The first question is ready. Select a membrane that is not a part of the diffusion membrane. So diffusion membrane oda part edu illa. So diffusion membrane, so they are talking about ipo endha chapter பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். ஆமா, breathing and exchange of gases பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். Very good. So breathing and exchange of gases la நம்மளுக்கு வந்து diffusion of gases will happen across diffusion membrane இல்லையா? So alveoli இருக்கு, alveoli capillary ல இருக்கிற endothelium இருக்கு, basement membrane இருக்கு, capillary endothelium இருக்கு. Yes. So அப்போ alveolar epithelium, alveoli, skin, thin squamous epithelium of alveoli, endothelium of capillary. So இங்க ரெண்டு ஆப்ஷன். So select a membrane that is not a part in சொல்றாங்க. Thin squamous and endothelium of capillaries, they are included. They are the part. அப்போ there is basement membrane is also a part. ஆனா இதுல என்ன ஆப்ஷன்? இங்க 3 and 4 ல தான் நம்மளுக்கு ட்விஸ்ட் இருக்கு. பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் செல்லுலாரா ஏசெல்லுலாரா அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் இஸ் நாட் செல்லுலார் இல்லையா? செல்லுலார் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் பிட்வீன் ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம் ஆஃப் alveoli and capillary தான் நம்மளுக்கு கிடைக்க போற ஆப்ஷன். செலக்ட் a membrane that is not a part of diffusion membrane. Very தர்ஷனா வந்தாச்சு. ஹாய். So option 3 very good. ஏன்னா பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனும் இருக்கும், alveoli இருக்கிற thin squamous epithelium endothelium of alveolar capillary sit ஆகிறதுக்கு
ஒரு பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் இருக்கும். ஆனால் அந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸான்னு கேட்டால் இல்லை. வெரி குட். ஹாய். ஸோ செல்லுலார் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் கிடையாது, ஏசெல்லுலார் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் தான் இருக்கும். கரெக்டா? எஸ், எல்லாருக்கும் ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஆப்ஷன் 3 தான். இட்ஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் தி டிஃப்யூஷன் மெம்பரேன். ஓகே, இட்ஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் தி டிஃப்யூஷன் மெம்பரேன் இஸ் ஆப்ஷன் 3. Next question. Quickly, next question. Neural system differs from endocrine system in providing or maintaining all of the following except. இதெல்லாம் இந்த except அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். மேம் இதை பார்க்கல மேம், சரி எக்ஸெப்ட்னு கேட்டாங்களா, அது பார்க்கலையே அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஸோ குவிக்லி, நியூரல் சிஸ்டம் differs from endocrine system. Neural system ko endocrine system ko enna difference? Differs from endocrine system in providing maintaining all of this. So endocrine system, see nerves போக முடியாத இடத்துக்கு ஹார்மோன்ஸ் போய் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ நர்வ்ஸ் வந்து பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்கும், ரேப்பிட் கோஆர்டினேஷன் கொடுக்கும், குவிக் அந்த நர்வ் இம்பல்ஸ் எப்படி இருக்கும், குவிக்காக இருக்கும். ஆனால் ஹோமியோஸ்டாட்டிஸ் பண்ணுமா? வெரி குட். பால்கனிஷ் ஏன் 4? நியூரல் சிஸ்டம் டிஃபர்ஸ். நியூரல் சிஸ்டம் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டத்துலேருந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட்னு கேட்குறாங்க. நியூரல் சிஸ்டம் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கொடுக்கும், எண்டோக்ரைன் அப்படி கிடையாது. ட்ராவல்ஸ், ஹார்மோன்ஸ் வில் ட்ராவல் இன் பிளட் அண்ட் இட் வில் ரீச் த செல்ஸ் இல்லையா. ரேப்பிட் கோஆர்டினேஷன் வந்து நியூரல் சிஸ்டம் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால குவிக் அண்ட் ஷார்ட் லிவ்ட். ஹார்மோனல் ஆக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் நியூரல் ஆக்ஷன் குவிக்காக இருக்குது. ஹோமியோஸ்டாட்டிஸ்ன்னு பண்ணுறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹார்மோன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மெயின்டைனிங் ஹோமியோஸ்டாட்டிஸ். நியூரல் சிக்னல் ஹோமியோஸ்டாட்டிஸ் பண்ணாது. ஓகே, கொஸ்டின் ஒழுங்காக படிக்கல அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. நான் இப்போ தானே சொன்னேன் கொஸ்டின் ஒழுங்காக படிக்கல மேம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு. Okay, so a neural system differs from endocrine system in providing maintaining all of the following except. Yes, அடுத்த question போலாமா? Very good. சிலம்பு மாணிக்கம் very good. தர்ஷனா very good. So பால்கணேஷ் அடுத்த question நீங்க சூப்பரா பண்ணுவோம். Next question. How many of the nitrogen atoms, N atoms, are present in the structure of guanine and adenine? ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறீங்க மேம் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா? ஆமாம், ஸ்ட்ரக்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரக்சர் முக்கியம்தான். ஓகே, ஸோ அப்போது ஹவு மெனி நைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ், adenine and guanine. ஸோ chemical formula of adenine and guanine என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, adenine is C5H5N5, guanine C5H5N5O. ஸோ அப்போது எத்தனை நைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது? குவிக்காக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். குவானைன் வந்து யூ ஹாவ் 5, அடினைனும் யூ ஹாவ் 5. ஸோ இட் இஸ் அ ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இல்லையா? அடினைனும் குவானைனும் ரிங்கில் 4 நைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். அமைன் குரூப்பில் இன்னொரு நைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கும். ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது? 5. ஓகே, அப்போ ஆப்ஷன் என்ன? வெரி குட். ஆப்ஷன் 2. குட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினை ஒழுங்காக படி மேம். கொஸ்டினை ஒழுங்காக படிக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது. கொஸ்டினை ஒழுங்காக படிங்க. ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் கேரக்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை A and B. ப்ளையபிள் மேட்ரிக்ஸ், ஃப்ளெக்சிபிள். ப்ளையபிள்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ப்ளையபிள்னா ஃப்ளெக்சிபிள். ஃப்ளெக்சிபிள் மேட்ரிக்ஸ் டியூ டு கான்ட்ரோட்டின் சால்ட்ஸ், ஹார்ட் மேட்ரிக்ஸ் டியூ டு கால்சியம் சால்ட்ஸ். ஸோ அப்போ இது என்ன அது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. pliable matrix due to chondroitin salts, hard matrix due to calcium salts. Option A வந்து it's cartilage. கரெக்டா? அப்போ ஆப்ஷன் B என்ன? bone. அப்போ இதை வச்சு மேட்ச் பண்ணு. Quickly match with this. ஃபிபுலா, தைஸ்ல இருக்கிற லோவர் லிம்ஸ்ல இருக்கிற ஃபீமர், ஃபிபுலா, டிபியாலாம் லோவர் லிம்ஸ்ல இருக்கிற போன்ஸ். ஸ்டர்னம், பிரெஸ்ட் போன், இது ரெண்டுமே போன். ஆப்ஷன் 2 வருமா? வராது.
hyaline cartilage fiber ரெண்டுமே cartilage வருமா வராது. Fibula pubic symphysis. Pubic symphysis is a fibrocartilage. இல்லையா? Pubic symphysis it's a fibrocartilage. A தான் வந்து bone. இங்க மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. மேம் cartilage bone வருதே. cartilage bone வருதுதான். ஆனா A தான் cartilage-ஆ இருக்கணும், B தான் bone-ஆ இருக்கணும். இங்க அத மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. Very good. Option 1. புரிஞ்சுதா? Clear-ஆ? Yes. So cartilage present at the joint between 8th and 7th rib. நம்மளோட ribsல வந்து all the ribs are connected இல்லையா? அது cartilage இருக்கு, hyaline cartilage இருக்கு. B வந்து sternum is a bone. So அப்போ option 1. Clear-ஆ? Yes, very good, very good. Darshana, very good. Hi, hi Abhi, hi. So next question. Statement question. Read the following statement and choose the correct option. Statement A. Dendrites conduct nerve impulses towards the cell body of cyton. From cyton, the axon conducts the nerve impulse towards the nerve ending. So, let's draw a neuron. நம்மளுக்கு வந்து இதுதான் dendrites இருக்கும் இப்படி. இது cell body. இது நம்மளுக்கு axon. கீழே இருக்கிறது axon terminal. இல்லையா? கீழே இருக்கிறது axon terminal. So, அப்போ this is dendrite. Dendrites conduct. So, இது ஒரு neuron. இங்க மேல ஒரு neuron இருக்கு அப்படின்னா ஒரு neuronல இருந்து இன்னொரு neuron signal வாங்குறப்ப ஓகே நம்மளுக்கு signal எப்படி வரும்? So, nerves all are connected இல்லையா? ஒரு சின்ன synapse தான் gap தான் இருக்கும். Yes, option 3. Dendrites conduct nerve impulse towards the cell body or cyton. So cell body dendrites oda cell body oda innor per cyton. Very good. So first option correct. From cyton the axon conducts the nerve impulse towards the nerve endings. Nerve endings na avanga solradhu vandu axon terminal. So innor neuron nambalku ipdi signal vandu towards the axon by axon terminal ku pogum. So both statements A and B are right. Very good, very good. Hi Sandhya, hi. Good, good. Ella question and day session ku join pannirkinga. Very good. Angiotensin 2. Angiotensin 2 is responsible for all of the following திருப்பியும் except ன்னு சொல்றாங்க. Angiotensin 2. So angiotensinogen அப்படின்றது நம்மளுக்கு liverல produce ஆகும் which is inactive. அது angiotensin 1 மாறும் by the renin produced by the juxtaglomerular apparatus இல்லையா? So திருப்பியும் angiotensin 1 angiotensin 2 மாறுறதுக்கு angiotensin converting enzyme அப்படின்றது நம்மளோட லங்ஸ்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ angiotensin 2 ரெண்டு விதத்தில் நம்மளுக்கு கிட்னி ஃபங்க்ஷனை ரெகுலேட் பண்ண போது. ஒன்று இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் அஸ் அ வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டர், இன்னொன்று நம்மளுக்கு ஆல்டோஸ்டிரானை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்க போகுது. அட்ரினல் கிளாண்டில் ஆக்ட் பண்ணி ஆல்டோஸ்டிரானை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்க போகுது. ஸோ இது ரெண்டு தான் ஆன்ஜியோடென்சினோட வேலை. ஸோ அப்போ இங்கே இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஃபாலோயிங் எக்ஸெப்ட் வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணும், பிளட் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். Yes, aldosterone is a mineral corticoid. Decreased reabsorption of sodium from renal tubules illa increased. So appo except option 4. Idenna increased sodium will be reabsorbed. Eprina aldosterone helps in reabsorption of sodium. Illaya and secretion of K+ nadakkum. So option 4. Very good students, very good. Darshana very good, Abhi very good. Next question pola. Assertion reasoning question. When carbon dioxide concentration in blood increases, நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், நம்ம bloodல இருக்கிற ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருந்தால் அந்த இதை வந்து நம்ம பாடி இட் இஸ் அது நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லை. கார்பன் டை ஆக்சைடோட கண்டென்ட்டும் H+ஓட கண்டென்ட்டும் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெகுலேஷன் நடக்கணும் இல்லையா? ஸோ நம்மளோட
ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டர், நீமோடாக்சிக் சென்டர்லாம் நம்மளுக்கு இந்த ஒரு ரெகுலேஷனை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். யூ ஹாவ் கீமோ ரிசெப்டார்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த கீமோ ரிசெப்டார்ஸ் வில் சென்ஸ் the amount of high level of carbon dioxide and hydrogen in the blood. So sense பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்? When CO2 concentration in blood increases, breathing becomes slower. Does breathing become slower? No, breathing becomes faster. Breathing becomes faster and deeper. Reason, the carbon dioxide released in respiring tissue. அதுக்கான அர்த்தம் என்ன? கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது. தட் மீன்ஸ் PCO2 அதிகமாக இருக்குது. PCO2 அதிகமாக இருந்தால் அஃபினிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் வித் ஹீமோக்ளோபின். ஸோ ஹீமோக்ளோபினோட ஆக்சிஜன் பைண்ட் ஆகிறது குறையுமா அதிகமாகுமா? குறையும். கரெக்டா? the affinity of oxygen with hemoglobin will reduce. ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஆக்ஸலரேட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ கரெக்டா? What will be the option? Very good Darshana, faster. So appo both A and B are false. Assertionum தப்பு, reasonum தப்பு. ஏன் தப்பு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். Okay? Is it clear? புரிஞ்சுதா? Next question போலாம். Next question. Structural organization and the question. Frog பத்தி மேம் காக்ரோச் இன்செக்ட் சொல்லி ஃப்ராக்னு போட்டிருக்காங்களே, காக்ரோச் இருக்கா சிலபஸில்? எஸ், கண்டிப்பாக காக்ரோச் சிலபஸில் இருக்குது. காக்ரோச்சும் படிக்கணும், ஃப்ராக் இருக்குது. ஸோ ஃப்ராக் ரிலேட்டடாக தான் நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டின். மெசார்கியம் இஸ் அ டபுள் ஃபோல்ட் ஆஃப் பெரிட்டோனியம். அதெல்லாம் ஓகே. தட் அட்டாச்சஸ் ஓவரீஸா? ஓவரீஸை அட்டாச் பண்ணுறது மெசார்கியமா மெசோவேரியமா? டக்குன்னு சொல்லு. Quickly answer. மெசார்கியமா இல்ல ஓவரீஸை அட்டாச் பண்றது மெசோவேரியம் இல்லையா? அப்போ மெசார்கியம் is a double fold that attaches testis to the kidney or body wall. So அப்போ statement ஒன்று தப்பு. The ovaries are situated near kidneys. There is no functional. கரெக்ட். ஓவரீஸ்க்கும் கிட்னிஸ்க்கும் இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷனலாக எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது. டெஸ்டிஸ்க்கு தான் இருக்குது. கரெக்டா? டெஸ்டிஸ்க்கு தான் இருக்குது. ஸோ அப்போது ஆப்ஷன் A இஸ் இன்கரெக்ட், ஆப்ஷன் B இஸ் கரெக்ட். ஆப்ஷன் 2, ஆப்ஷன் A இஸ் இன்கரெக்ட். வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சூப்பர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். The property that is found in muscle fibers and not in nerve fibers. மசில் ஃபைபர்ஸில் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன், நர்வ் ஃபைபர்ஸில் இல்லை. ரொம்ப ஈஸி. குவிக்காக சொல்ல பார்க்கலாம். யார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல போகிறான்னு பார்க்கலாம். மோஷி. The property that is found in muscle fibers and not in nerve fibers. 4 எப்படி இருக்கனா? யஷிகா 3 சொல்லியிருக்க. nerve fibers excite ஆகுமே. Quicker. Very good Abhi, very good Darshana. Contractive property எதுல இருக்கும்? மசில்ஸ்ல தான் இருக்கும், நர்வ்ஸ்க்கு இருக்காது. ஓகேயா? so the property that is found in muscle and not in nerves. மசில்ல இருக்கு, நர்வ்ஸ்ல இல்லாதது என்னது? கான்ட்ராக்ட் ஆகிற ப்ராப்பர்ட்டி. புரிஞ்சுதா? சூப்பர். கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். ஏன் மோஷிகா 4, ஏன் யஷிகா 3? எக்ஸைட்டபிலிட்டி, எக்ஸைட் ஆகணும் இல்லையா? நம்மளுக்கு மசில்ஸ்க்கு சிக்னல்ஸ் வரப்பவும் சரி, அந்த நியூரோமஸ்குலார் ஜங்ஷனுக்கு வரப்பவும் சரி, இட் ஹேஸ் டு கெட் எக்ஸைட்டட். ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அக்ரிகேட்ஸ் ஆஃப் செல் மெம்பரேன் as vesicles after homogenization are obtained. homogenization நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லிவிங் டிஷ்யூ எடுத்து we are grinding it with acid இல்லையா? ஸோ ஆசிட்ல கிரைண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ஆசிட் சால்யூபிள் ஃப்ராக்ஷன், ஆசிட்ல மிக்ஸ் ஆகிற ஃப்ராக்ஷன். என்ன சாப்டர்? பயோமாலிக்யூல்ஸ். ஆமாம், ஆசிட்ல மிக்ஸ் ஆகிற ஃப்ராக்ஷன், ஆசிட்ல மிக்ஸ் ஆகாத ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இருக்கும் இல்லையா? ஆசிட் சால்யூபிள் பூல், ஆசிட் இன்சால்யூபிள் பூல். ஆசிட் சால்யூபிள் பூல் எனக்கு எங்கே கலெக்ட் ஆகும்? ஃபில்ட்ரேட்ல கீழே கலெக்ட் ஆகும். எனக்கு ரிட்டன்டேட்டாக இருக்கிறது ஆசிட் இன்சால்யூபிள் பூல். அப்போ என்ன ஆப்ஷன் வரும்?
quickly. Option 2. Aggregates of cell membrane as vesicles after obtained in which fraction? After chemical analysis of vesicles form ஆகிறது நம்மளோட lipids பத்தி படிச்சோம் இல்லையா இங்க vesicles னு அவங்க மீன் பண்றது lipids is neither micro nor macro okay lipids ஓட molecular weight கம்மி less than 1800 daltons கம்மியா தான் இருந்தாலும் அது macro molecules இருக்கிறதுக்கான காரணம் because of its size ஏனா it's forming vesicles அப்ப acid insoluble fraction அப்ப என்ன வரும் acid insoluble fraction. Very good. Next question. Quickly. Students, come on, quickly. Good morning. A mesodermal endoskeleton made of calcareous plates or ossicles is seen in. Calcareous plates or ossicles is seen in. Mesodermal endoskeleton made of ossicles, calcareous plates or ossicles. இங்க எந்த phylum பத்தி பேசுறாங்க? They are talking about echinoderms இல்லையா? They are talking about echinoderm. So அதுக்கு இது poriferaல வரும். Octopus வந்து molluscaல வரும். Bedrina வந்து Cnidariaல வரும். So echinoderm எது? Very good student. Super. Ophura. Okay. So Ophura is also called as brittle star. Echinoderm க்கு கீழ வரும். அதுக்கு தான் mesodermal endoskeleton made of calcareous plates or ossicles இருக்கும். Very good. Next question. Assertion reasoning question. Counter current mechanism. So human physiology ல இருந்து இன்னொரு question. Excretion ல வர topic இது. Counter current mechanism. Counter current mechanism na enna? Movement of filtrate inside the loop of Henle. Descending limb liyum ascending limb liyum filtrate வந்து opposite direction la move ஆகும். அதே மாதிரி movement of blood inside the vasa recta opposite direction la move ஆகும். So in the opposite direction la move ஆகிறது தான் counter current. அப்படி move ஆகிறதுனால there will be some amount of salts which is coming out and maintained in the interstitium இல்லையா? The two salts which is involved in maintaining the osmolarity is NaCl and urea இல்லையா? Two salts. So counter current mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. So medulla la 300 ஆரம்பிச்சு 600 900 1200 அப்படின்னு எனக்கு வந்து osmolarity maintain ஆகும். Loop of Henle இப்படி இருக்கும். Loop of Henle ல இருந்து நம்மளுக்கு இது descending limb, இது ascending limb, movement of filtrate opposite direction ல இருக்கு. அதே மாதிரி if you take the vasa rectaவும் நம்மளுக்கு வந்து இதுக்கு parallel இப்படி ஓடும். Vasa rectaலையும் எனக்கு movement of blood வந்து opposite direction ல இருக்கும் இல்லையா? So இது vasa recta, இது loop of Henle. இது loop of Henle. இது descending limb, இது ascending limb. அப்போ vasa recta ல இது descending limb, இது ascending limb, இது descending limb. So இங்கேயுமே movement opposite direction ல இருக்கும். So அதனால தான் நம்மளுக்கு there is a gradient maintained அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? So அதுதான் இங்க சொல்லிருப்பாங்க. Hope it is clear. So அப்ப இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் வரும்? What will be the option? Counter current mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium of the kidney, correct? The concentration gradient created helps in easy passage of water from the ascending limb. நம்மளுக்கு what is the functions of tubules படிக்கிறப்ப descending limb of loop of Henle ல இருந்து என்ன வெளியில வரும்? Permeable to water but impermeable to electrolyte. Ascending limb of loop of Henle is permeable to NaCl, impermeable to water னு படிச்சிருக்கோம். So அப்போ reasonல நம்மளுக்கு தப்பு இருக்கு. Very good.
ஓகே ஓகே போல் கண்டக்ட் பண்ணுமா? இப்போ கூட நான் சொல்கிறேன், யார் ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஐம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் தி கான்செப்ட்ஸ். இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகணும்ல. ஏன்னா ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு கொஸ்டினும் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் நான் கான்செப்ட் சொல்லிட்டு இருக்கேன். டேரெக்டாக குவிக்காக கொஸ்டின்ஸ்க்கு நான் மூவ் ஆகிட்டே போனேன்னா ஒரு குவிக் ரிவிஷன் மாதிரி இருக்காது. அப்படின்றதுனால தான் வி ஆர் கோயிங் லிட்டில் பிட் ஸ்லோ. இஃப் யூ வாண்ட் மூவ் ஃபாஸ்டர் பண்ணலாம், பட் வி நீட் ரிவிஷன். ஓகே, ஸோ அப்போ அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ, reason is false. Assertion is true, reason is false. Option 3. Okay, Edwin sir will join zoology முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் subject wise வரப்ப he'll also join. Okay, yes, good. Option 3. Next question. Grinding and incision. This is regarding the structural organization. Now, grinding and incision region are associated with dash of Periplaneta americana. Cockroach பத்தி தான் கேக்குறாங்க. So labium, lower lip, labrum, upper lip, maxilla, mandible இருக்கு. So grinding and incision நடக்கிற region எது? Quickly. Very good. Option 4. Mandible தான் grinding and incision. Super answer பண்றீங்களே. Grinding and incision நடக்கிறது வந்து mandible தான். Okay, it has triangular sclerites இருக்கும், which helps in the grinding and incision. Very good. Next question. இதுதான் direct question. Explanation தேவையில்லை. Which of the following is often referred to as atherosclerosis? Deposition of fat, calciums, damaged tissues எல்லாம் நம்மளோட ஆர்டரிஸ்ல, எந்த ஆர்டரிஸ்ல, கொரோனரி ஆர்டரிஸ்ல டெபாசிட் ஆகிறப்ப you call it as atherosclerosis. So இதோட deposition will all lead to a condition called arteriosclerosis. Arteriosclerosis na stiffening of arteries. So stiffen arteries na stiff ஆகிறதுக்கு one of the reason atherosclerosis. Okay, so அப்போ which of the following is often referred? நான் என்ன இப்பதான் ஒரு வேர்ட் சொன்னேன், coronary. அதுலயே க்ளூ கிடைச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? வெரி குட். coronary artery disease. Angina pectoris, insufficient amount of oxygen. Okay, அதே மாதிரி high blood pressure, hypertension, 140/90 இருக்கு. heart failure, heart fails to pump blood properly. அது எல்லாமே வந்து தான் first 3 condition. அடுத்தது, in male frogs, a small median chamber that is used to pass fecal matter, urine, sperm to the exterior. நம்மளுக்கு வந்து it is something which is there in male frogs, often acting as a male frogs la it is related to நம்மளுக்கு sperms வந்து transport ஆகிறதுக்கும் அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது. quickly, Moshika, good, very good. Cloaca, very good. Simran, very good. Cloaca, very good. Another question. Thin flexible membrane that joins the sclerites of cockroach. Which joins the sclerites of cockroach? Quick answer பண்ணுங்க. Yes, females have a oviduct. Good. Option E, option 1 சொல்றீங்களா? Yeah, very good. It's arthrodial membrane. It's called as arthrodial membrane. Thin flexible membrane that joins the sclerites of cockroaches, arthrodial membrane, which we can also call it as articular membrane. இத சொல்லுவாங்க. You can also call it as articular membrane. இந்த articular membrane என்ன பண்ணும் தெரியுமா? It helps in movement of those chitinous plates or a slow movement க்குலாம் அது help பண்ணும். Okay, next question. Tetrapod. Which one of the following cannot be categorized? ரொம்ப easy. Quick answer பண்ணு. Dorsal, tergite, ventral, sternate. Good. அடுத்த question. Which of the following cannot be categorized as a tetrapod? Amphibian, class amphibian, bufo, rana, salamandra will come under the class amphibian. Pristis, which is also called as sawfish, it will come under cartilaginous fish. Ilya, it will come under cartilaginous fish. So which is option 3. Very good. Pristis, sawfish. Super. Very good. Next question. Which of the following is not associated with forebrain of frog? இதில் எது
forebrainல இருக்காது? Quick answer பண்ணோம். Olfactory lobes, cerebral hemisphere, diencephalon, forebrainல இருக்கும். Optic lobes எங்க இருக்கும்? It will be there in the midbrain. Optic lobes எங்க இருக்கும்? Midbrain. So அப்போ option 2. Super Darshana, super Abhi. Okay. Next question நான் project பண்ணிட்டு I'll wait. Assertion reasoning நால. Let's see who's gonna answer first. Quick. Very good. Midbrain. Very good. Super students. செம்மையா answer பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Very good. Quickly. இதுக்கு யார் correct answer சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப easy. Visceral organs located in the hemocoel are bathed in hemolymph in periplanta. Open circulation ல கண்டிப்பா it will be bathed தான். Reason cockroach has an open circulatory system and blood in hemocoel transports oxygen. இங்க ஒரு loop இருக்கு. டக்குன்னு quickly நீங்க படிக்கிற questions solve பண்ணா மட்டும் 500 வாங்கலாமா மேம்? assurance கொடுக்க முடியாதுடா கண்ணா. yes, very good Darshana. ஏன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? see, 500 வாங்குறதுக்கு you have to be in thorough with the content. so அப்படி இருக்கிறப்ப we are taking questions from a high weightage subtopic ல இருக்குன்னு தான் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். so அப்படி எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா zoology ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா I'm telling to Jay Sendil கேட்டுக்கோக்கன்னா, நம்மளுக்கு zoology ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா class 11th ல animal kingdom, biomolecules, அதை விட human physiology இதெல்லாம் வந்து comparatively ரொம்ப high weightage இருக்கிறது. Class 12th பார்த்தீங்க அப்படின்னா human reproduction, genetics, principles, molecular evolution, human health and diseases இதெல்லாம் வந்து it is high weightage. இதுல இருந்துலாம் number of questions repeatedா வருஷம் ஜாஸ்தியா வந்துட்டே தான் இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் மேஜர் questions சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ அப்போ visceral organs இங்க cockroach பத்தி oxygen is transported through tracheal system. Super Darshana, very good. See, some insects காக்ரோச்ல இது பண்ணாது, பட் சம் இன்செக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட ஹீமோசீல்ல ஹெமோசைனின் அப்படின்ற ஒரு புரோட்டீன் இருக்கும். தட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஆனா இங்க காக்ரோச்சுக்கு ஆக்சிஜனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது ட்ரக்கியல் சிஸ்டம். வெரி குட் தர்ஷனா, வெரி குட். ஓகே, ஸோ போத் assertion is true, reason is false. reason A false அப்படின்னா ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்ன்றது கரெக்ட், ஆனால் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்சிஜன்றது தப்பு. ஸோ ஆப்ஷன் 3. வெரி குட். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணது யாரு? தர்ஷனா தான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கா. இல்லையே, காக்ரோச்க்கு இங்க இருக்கு க்ளோஸ் சர்க்குலேஷன். எங்கண்ணா? Which of the following mouth parts of cockroach are unpaired அப்படின்னு கேக்குறாங்க. unpaired, pair இல்லாதது எது? Which of the following are unpaired? Which of the following are unpaired? maxilla, mandible paired, இது ரெண்டுமே paired. hypopharynx, labium, labrum, இது மூணுமே தான் unpaired. ஸோ அப்போ CDE. அப்போ ஆப்ஷன் என்ன? CDE. வெரி குட். ஆப்ஷன் வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Air bladder is present in the membranes of class dash to provide buoyancy. Air bladder எதுல இருக்கும்? Select the correct option. இதுக்கு ஆப்ஷன் 3யா? இந்த கொஸ்டினுக்கு வெரி குட். Osteichthyes are bony fishes. Bony fishesல இது chondrichthyes are cartilaginous fishes. Cyclostomata, aves are birds. இது வந்து lamprey, jawless fish. Cyclostomata is jawless fish. ஸோ இதுலலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஏர் பிளாடர் இருக்காது. ஓகேயா? ஆக்சுவலி இன்கேஸ் இந்த chondrichthyesலாம் ஃப்ளோட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் அவங்க லிவரில் இட்ஸ் ஃபில்ட் வித் ஆயில் which helps them to float. Okay, so air bladder is present in members of Osteichthyes. Very good. Next, sponges, porifera. Fertilization dash and development is dash. Choose an option.
which fills the blanks A and B. Sponges la fertilization எப்படி இருக்கும்? Very good. இந்த வாட்டி first answer பண்றது உங்க பேர் என்ன? தெமீம்லாஜி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு, பட் உங்க பேர் தெரியல. ஸ்ரீ அப்தான் எஜுகேஷன்ஸ் ஆப்ஷன் சி கரெக்ட். So I didn't know your name. தர்ஷனா, முஃப்சிரா, சிம்ரன், வெரி குட். எல்லாரும் சூப்பர், வெரி குட். ஸோ இன்டர்னல் ஸ்பாஞ்சஸ்க்கு இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் தான், ஆனால் டெவலப்மெண்ட் இன்டைரக்ட். ஸோ இப்போது எக்லேருந்து ஹேட்ச் பண்ணுறாலும் லேயிங் எங்வன்ஸாக இருந்தாலும் if it is looking similar to the adult na the direct development நம்ம சொல்வோம். if the young one does not similar to the adult அப்படின்னா phases of developmentல தான் அந்த similarity வரும். so indirect நம்ம சொல்வோம், indirect development, option 3. next question. different structures of human lungs are given. incomplete C-shaped ring எதுலலாம் இருக்கும்? quickly, incomplete C-shaped ring எதுலலாம் இருக்கும்? எதுலலாம் இருக்கும் டைப் பண்ணுங்க பாப்போம். ஆப்ஷன் இல்லாமல் எதுலலாம் இருக்கும்னு டைப் பண்ணுங்க. இன்கம்ப்ளீட் கார்டிலேஜினியஸ் ரிங்ஸ் முதல்ல எதுக்கு நம்மளுக்கு தேவை? நம்ம ஏர் பேசேஜ் கொலாப்ஸ் ஆகாமல் இருக்கணும். அதுவும் ஏன் அது கம்ப்ளீட்டாக இல்லாமல் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது? பிகாஸ் அதுக்கு டார்சலில் ஈசோஃபேகஸ், ட்ரக்கியாவுக்கு டார்சலில் ஈசோஃபேகஸ் இருக்குது. ஈசோஃபேகஸ் வழியாக ஃபுட்டு பாஸ் ஆகிற அந்த மூமெண்ட்டுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கணும், பெரிஸ்டாலிஸ் மூமெண்ட்டுக்கு. அதனால தான் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. ஏன் அந்த இன்கம்ப்ளீட் கார்டிலேஜினியஸ் ரிங் இருக்குது? to prevent collapse of the air passage. so அப்ப என்னெல்லாம் இதுக்கு ஆப்ஷன்? very good, very good. what are the options? trachea வரும், primary bronchi, secondary bronchi, tertiary initial bronchioles, terminal வராது, alveoli வராது. so அப்ப what is the option? 1 2 3 4 5. very good Darshana, 5. okay. ஸோ அப்போ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கண்டக்டிங் பேசேஜ் எது வரைக்கும் வரும்? ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜ் எது வரைக்கும் வரும்? அப்போ சொல்கிறப்ப டெர்மினல் ப்ராங்கியோல்ஸ் வரைக்குமே கண்டக்டிங் பேசேஜ் தான். வெரி குட், வெரி குட். கேமர்ஸ் நேஷன், குட் குட் குட். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The former is sessile and cylindrical form, whereas the latter is umbrella shaped and free swimming form of coelentrates. Cnidarians பத்தி இங்க பேசுறாங்க. The former and the latter respectively are. very good. quickly. இதுக்கா 2 ஆப்ஷன் சொல்றீங்க? இல்ல. very good. தர்ஷனா தான் இந்த வாட்டியும் இல்ல, கேமர் இந்த வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ஹாய் ரமேஷ், வெல்கம். ஹாய் சிம்ரன். ஆப்ஷன் 1 polyp medusa. polyp வந்து நம்மளுக்கு அங்கே எக்ஸாம்பிளில் பார்க்குறப்ப அடாம்சியா வரும். அடாம்சியானா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஹைட்ரா இல்லையா? அடாம்சியா ஹைட்ரா வரும். மெடியூசா அப்படின்றது ஒரில்லா வரும். மெடியூசா இது ஒரில்லியா வரும். ஓகே, இட் இஸ் ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங், வேரஸ் ஹைட்ரா வந்து ஃபிக்ஸ்டு. ஒரில்லா இஸ் ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங், அடாம்சியா ஹைட்ரா வந்து ஃபிக்ஸ்டு. 5-4. இங்கே ஷேப் பற்றி தானே பேசுகிறாங்க. Here they are talking about the shape only, no? Cylindrical form, whereas the latter is umbrella shaped and free swimming form of coelentrates. The former and latter are. Okay? Polyp and medusa. They are talking about the shape, the structure. Adanala number, the better option is option 1. Got it? Good. Adutha. Cockroaches show sexual dimorphism, correct? Male cockroaches bear a pair of short thread-like anal styles which are absent in females. In the light of above statement, select the correct option. Yes, etymology correct. Fourth option they have interchanged. Good, good. Polyp produce medusa asexually. Correct, correct. Both options are interchanged, so 4 is not correct. Good.
What is the answer? ரெண்டுமே correct இல்லையா? Both assertion and reason are true. Both assertion and reason are true. Very good. And the right explanation of the assertion. Very good. Very good. Very good. Next question. Next question. Common feature of earthworm, Nereis, Aedes, Phyla is. Earthworm, Nereis, Aedes, Phyla is. ரொம்ப ஈஸி. இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது கார்டேட்ஸ் நான் கார்டேட்ஸோட அந்த ஒரு ஃபீச்சரை வச்சு தான். அதை வச்சு சொன்னால் வாட் யூ வில் சே. அதை வச்சு சொன்னால் வாட் யூ வில் சே. ஆப்ஷன் 3 எப்படி வரும்? காமன் ஃபீச்சர் ஆஃப் earthworm, Nereis, Aedes, Phyla. மெட்டாமெரிக் செக்மெண்டேஷன் எப்படி வரும்? காமன் ஃபீச்சர் மெட்டாமெரிக் வராதே. வெரி குட். ஆப்ஷன் 4. ஏன் 3 கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டீங்க? எதனால கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு? டைப் பண்ண பார்க்கலாம். சிம்ரன், மெஸ்ஸி, கேமர்ஸ் நேஷன். ஆப்ஷன் 4 வென்ட்ரல் நர்வ் கார்ட் இல்லையா? நம்மளோட நான் கார்டேட்ஸுக்கு வென்ட்ரல் டபுள் சாலிட் நர்வ் கார்டு இருக்கும். யாருக்கு? நான் கார்டேட்ஸ்க்கு. கார்டேட்ஸ்க்கு தே ஹேவ் ஹாலோ nerve card. Solid nerve card இருக்கிறது நம்மளோட non chordates, earthworm, Nereis, Aedes and Phyla. Okay. Next, in the circulatory system of frog, ventricle opens into a sac like conus arteriosus on the dash side of the heart. இந்த சைடு இதுதான் நம்ம மறந்து போகக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கிறது இல்லையா? Quickly. Next. Simran, எந்த question explain கேக்குறீங்க? Which question? Very good. Ventral nerve cord. So Simran is asking to explain this question. இதுல வந்து common feature earthworm, annelids, Nereis, Aedes, நம்மளுக்கு Phyla, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்மளுக்கு மெட்டாமெரிக் செக்மெண்டேஷன் காமனா இருக்காது. இது எல்லாமே it will come under non-chordates. நான்-கார்டேட்ஸ்க்கு காமனாக இருக்கிறது என்னது? டபுள் சாலிட் வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டு காமனாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால we are going in for option 4. ஓகே, புரிஞ்சுதா? அடுத்து digestive tract with additional chambers, crop, gizzard. Crop and gizzard, birds இல்லையா? ஸோ பேர்ட்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஏவ்ஸ்க்கு கீழே வர எக்ஸாம்பிள்ஸை பாருங்க. ஏவ்ஸ்க்கு கீழே வர எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்கே என்னென்ன இருக்கு? வெரி குட், வெரி குட். விச் இஸ் pigeon. Okay. Hemidactylus, இதெல்லாம் it will come under reptile. Okay. Exocetus is a flying fish. Exocetus is flying fish. So அப்போ option வந்து A. Very good. Next question. Muscular diaphragm. Muscular diaphragm is a unique character எதோடது? Super. Thank you, thank you. டக்கு டக்கு டக்குன்னு. Muscular diaphragm. Very good, very good. It is mammalia. Muscular diaphragm இருக்கிறது mammals. Good. Next question. What is common to aves and reptile? Example கொடுத்துற aves and reptile. What is common? Aves and reptile. அது aves, crow and reptile. What is common to crow and reptile? They are oviparity and direct development. Darshana 3 எதுக்கு சொன்னேன்? Darshana said 3 for this. இல்ல 4 தானே. They are oviparity. They lay young ones ரெண்டுமே. Sorry, young ones sorry. They lay eggs ரெண்டுமே. Development direct. அந்த egg hatch ஆகிறப்ப it looks similar to the adult. அப்ப அந்த development நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Directன்னு சொல்லுவோம். புரிஞ்சுதா? Okay. அடுத்து homeothermy is a feature of. Homeothermy is a feature of. Quick.
homeothermy is a feature of, very good, aves and mammals. Birds ko mammals ko, they are warm blooded. Okay, their temperature does not change with according to the surrounding ku change agadu. Warm blooded na constant body temperature irukradhu yarukku, aves ko mammals ko. Very good. Next question யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்க. I'll give some time. People who lack the ability to produce aldosterone will die if untreated because of எனக்கு explanation வேணும். டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணாதான் பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணு. What is the function of aldosterone முதல்ல சொல்லுக்கோ. ஓ சாரி டைம் ஆகுது இல்லையா, ஸோ நான் வெயிட் பண்ணுறேன் சாரி. ஆப்ஷன் 1 people who lack the ability to produce aldosterone will die if treated because of A and B. Darshana, A and B. A. What is the function of aldosterone? Aldosterone will reabsorb sodium. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு क्वेश्चन சொன்னேன். It will secrete K+. K+ secrete பண்ணும், reabsorb sodium பண்ணும். ஸோ அதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணி பாரு. Excessive loss of salt and water, correct? Yes, increase level of K+ in blood. Secretion na bloodல இருந்து திருப்பி டியூபுக்குள்ள எடுத்துக்கிறது. Absorb na டியூபுக்குள்ள இருந்து திருப்பி bloodக்குள்ள எடுத்துக்கிறது. டியூப் na I mean the renal tubule. ஸோ அப்போ K+ secrete ஆகாம bloodல அதிகரிச்சுக்கிட்டே போனா that will lead to a problem. Ionic imbalance வரும். ஸோ option A and C. புரிஞ்சுதா? Clear-ஆ? Yes? Good. Clear-ஆ? Okay. Next question. Nereis and Hirudinaria are members of which phylum? Nereis and Hirudinaria are members of which phylum? ரொம்ப ஈஸி, டக்குன்னு சொல்லிடலாம். வெரி குட். முஃப்சிரா அனிமல் கிங்டம்ல சூப்பரா படிச்சிட்டு இருக்கீங்க போல. சிம்ரன் 4 எதுடா சொல்ற கண்ணா? நீரிஸ் அண்ட் ஹிருனிடேரியா will come under அன்லிடா blood sucking leech இல்லையா? நீரிஸ் நம்மளோட அந்த பூரா மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். ஓகே, it has parapodia for swimming, nereisல. ஓகே, option 2. next question, ரொம்ப easy, quickly Anlida, very good. next question, quickly complete the analogy with respect to the level of body organization. Hydra tissue level, Ascaris, quickly Ascaris என்ன level? very good, organ system. okay, organ system. Aschelminthusல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து Platyhelminthus is organ level of organization. organ system Aschelminthusல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து chordates வரைக்குமே organ system level of organization தான். ஓகேயா? ஓகே, clear? good. quick Graves disease எங்க மேம் படிச்சிருக்கோம்? Graves disease is characterized by enlargement of thyroid gland, increased BMR, basic metabolic rate, weight loss, protruding eyeballs, exophthalmic goiter அப்படி நம்ம சொல்வோம் இல்லையா, Graves disease. assertion correct. very good Darshana, super. Graves disease is a form of hypothyroidism ன்றது தப்பு. இந்த மாதிரி தான் நம்ம நோட் பண்ணோம். hyperthyroidism. in the light of above statements, assertion is true, reason is false. கரெக்டா? hyperthyroidism நால வரது தான் Graves disease. okay, good. next,
A வந்து notochord is present in larval tailல மட்டும். Chordatesக்கு முன்னாடி urochordata, cephalochordata அது படிக்கிறோம் இல்லையா? So அது ரிலேட் பண்ணி tailல மட்டும் இருக்கிறது யாருக்கு? While B it extends from head to tail throughout life யாருக்கு? Quickly. Very good, very good. Sri Apathan Education Government Exams. உங்க பேர் கூட சொல்லுங்க. I can call out your name. Very good. A வந்து option 1. tailல மட்டும் இருக்கிறது urochordata. Cephalochordate வந்து head to tail இருக்கும், lifelong persist ஆகும். Okay? Option 1. Next question. Select the odd one out with respect to hormones secreted by pars distalis. They are talking about pars nale pituitary. Pituitary gland, pars distalis, pars intermedia, pars nervosa irukku. Adenohypophysis, neurohypophysis, anterior pituitary, posterior pituitary. Enna answer? Very good, very good. ADH. ADH da odd one out. ADH is secreted by, ADH is produced in the hypothalamus. ADH க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? vasopressin oxytocin hypothalamus la produce ஆயிட்டு it is stored in neurohypophysis, posterior pituitary and released. Correct? Pars nervosa. Very good. Next question. Super, super, super. Good, good, good. Antidiuretic hormone, also called as vasopressin. Which statement is correct about sponges? Without any exception. In the question la தெளிவா read பண்ண ஒரு twist இருக்கு. அவசரப்பட்டு ஆன்சர் பண்ணாத. exceptionே இல்லாம. Which statement is correct with respect to porifera sponges? Option 2. They show very good. Option 2 is very good. A4, A3. A3 they are found in marine. இல்லையே. Sponges they are not exclusively marine. இல்லையா? Without any exception. They are radially symmetrical. They are asymmetrical. They are asymmetrical. They have calcareous spicule. இல்ல. They have silicaceous spiracles இருக்கு. proteinaல ஆன spicules இருக்கு. So அதனால exceptionே இல்லாம டைரக்டா எல்லா spongesம் will show cellular level of organization. எல்லா spongesம் will show cellular. என்ன கேக்குறீங்க? Sorry ma'am, I think the increase option ma'am. Okay. So is this clear? Yes. Without exception எது? Cellular level of organization. Clear? அடுத்த question போலாமா? Good. Next question. A lymphless cold-blooded amphibian இதுல எது? Lymphless cold-blooded amphibian இதுல எது? Ichthyops. Very good. Very good. Very good. Option 2. சும்மா இதுக்கு பேர் சொல்லுங்களேன். What is the other name for this? யார் சொல்றான்னு பார்க்கலாம். What is the other name? Delphinusக்கு other name என்ன? Pterophyllumக்கு other name என்ன? Very good. இதுக்கு penguin. Delphinusக்கு delphin, dolphin. இல்லையா? Delphin, dolphin. First option correct. Moshika, moshi. First option is Pterophyllum is angelfish. இல்லையா? Pterophyllum is angelfish. Very good. Next question போலாம். Examples ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Next question. Digestive system of all platyhelminthes is always complete. Platyhelminthes digestive system complete incomplete க்கு ஞாபகம் இருக்கணும். Complete na two openings, mouth and anus. வேற இடம். Incomplete na ஒரே opening, mouth and anus. எடுக்கிறதும் excrete பண்றதும் ஒரே opening. So இது கரெக்ட்டா? Very good. Super. ஏன் 4 okay. 4 okay. ஏன்?
digestive system of all platyhelminthes is always incomplete. Always incomplete. ஏன் incomplete? மவுத்தும் ஏனஸும் ஒரே ஓப்பனிங் தான் நம்மளோட platyhelminthesக்கு. Have two openings என்றது தப்பு. It has only one opening. Both assertion and reason are false. Very good, very good. Single opening. Super, very good. Next question. Next question. Next question. Next question. டக்கு 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 டக்குன்னு ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு அசர்ஷனை ரீட் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு தெரியணும். ஆல் கார்டேட்ஸ் ஆர் வெர்டிபிரேட்ஸா? ஆல் கார்டேட்ஸ் ஆர் வெர்டிபிரேட்ஸ்? நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லாமல் நேரம் ஆன்சருக்கு போயிடுங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்குறது ஆல் கார்டேட்ஸ் வெர்டிபிரேட்ஸா இல்லை ஆல் வெர்டிபிரேட்ஸ் ஆர் கார்டேட்ஸா? All vertebrates are chordates இல்லையா? All chordates are not vertebrates. Urochordata இருக்கு, cephalochordata இருக்கு இல்லையா? So all vertebrates will come under chordates. Okay. In all chordates notochords gets replaced. இல்ல நம்மளோட cephalochordataல notochord will persist அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன்ல. லைஃப் லாங் அது notochordaவே தான் இருக்கும். It will not convert into a vertebral column இல்லையா? So அப்போ இதுவும் தப்பு. So both assertion and reason are false. Very good, very good. Okay, next question. Next question. The hormone whose hypersecretion is associated with Graves' disease is involved in quickly involved in regulating blood calcium level ah illa adha pandrathu parathyroid hormone thyrocalcitonin இல்லையா? blood calcium level பண்றது. metabolism of very good ஸ்ரீ அப்தன் எஜுகேஷன் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ். நீங்கள் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள், உங்கள் பேரை நான் கூப்பிட்றேன். உங்கள் வெரி குட். ஆப்ஷன் 3. வெரி குட் தர்ஷனா, வெரி குட் பரத், வெரி குட், சூப்பர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின். கொஞ்சம் டைம் தரேன், ஏன்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மேம் 8 செகண்ட் ஆகுது மேம் கொஸ்டினை பார்க்கறதுக்கே, கொஞ்சம் டைம் கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணுறேன். ஓகேயா? குட். ஈச் coaxial bone in humans is formed by the fusion of இதில் வந்து we are going to talk about நம்மளோட axial skeleton. இதையும் டக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ணுவோம். axial skeletonன்றது நம்மளோட ஸ்கல்லு, ஸ்டர்னம், ரிப்ஸ் இல்லையா? அப்பெண்டிகுலர் skeleton அப்படின்றது கை, காலு, அதை கனெக்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுற கேர்டில்ஸ். பெக்டோரல் கேர்டில், பெல்விக் கேர்டில். ஸோ பெல்விக் கேர்டில் தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? coaxial bone இருக்குது. ஸோ coaxial bone axial skeletonல 80 bones. கரெக்ட். axial skeleton. அப்பெண்டிகுலர் skeletonல மொத்தம் எத்தனை போன்ஸ்? லிம்ஸையும் சேர்த்து கேர்டில்ஸ்லையும் சேர்த்து சொல்லு பார்ப்போம். So each coaxial bone in humans is formed the fusion of 3 bones, ilium, ischium and pubis. Correct. The two halves of the pelvic girdle meet dorsally. தப்பு. very good. ventrally இப்படி பேசன் மாதிரி வரும். ilium, ischium, pubis இப்படி பேசன் மாதிரி வந்து நடுவுல முன்னாடி pubic symphysis-னால கனெக்ட் ஆகும். pubic symphysis is a fibrocartilage இல்லையா? so அப்போ elastic cartilageல fibrocartilage தான். so option statement 2 தப்பு. only statement 1 is correct. option 2. very good. 126. super. 120 bones. ஒரு இந்த கையில 30, இந்த கையில 30 இந்த கையில 30, இந்த கையில இந்த கால்ல 30, இந்த கால்ல 30. ஸோ டோட்டலாக 60 120 போனு. கேர்டில்ஸ்ல 6 126. கரெக்டா? சூப்பர். only statement 1 is correct. good. yes. செல்வி. ஹாய் செல்வி. நல்லா இருக்கே செல்வி. இப்படி கூப்பிட நல்லா இருக்குல்ல? ஒரு தடவையும் பெருசா படிக்கிற மாதிரி இருக்கு. செல்வி அழகா இருக்கு. ஓகே, அடுத்து assertion. ஹாய் பெட்ஸ் ஃபேமிலிஸ். ஹாய். எங்க இருந்தியா பிடிக்கிறீங்க இந்த பேரை? உங்க உண்மையான பேரை கொஞ்சம் சாட்ல போடுங்க. கூப்பிடுது பெட்ஸ் ஃபேமிலிஸ். டெய்லி ஸ்டேட்டஸ். ஹாய். ஓகே, அடுத்து assertion reason. Hormones of adrenal medulla are catecholamines and act as emergency hormones.
correct இல்லையா? Hormones of adrenal medulla are catecholamines, emergency hormones. Hormones அதான் adrenaline, noradrenaline, epinephrine, norepinephrine எல்லாம் ஒன்று தான். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை தி மெடுலா. கேட்டகோலமைன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம கார்டெக்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது மினரல் கார்டிகாய்ட், குளுக்கோகார்டிகாய்ட். குளுக்கோகார்டிகாய்ட் கார்டிசால், மினரல் கார்டிகாய்ட் ஆல்டோஸ்டிரான். ஓகேயா? ஸோ இது வந்து கேட்டகோலமைன்ஸ் என்னது? அட்ரினலின், நார்அட்ரினலின். ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் ஃபைட் அண்ட் ஃப்ளைட் இன்க்ரீசஸ் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல். ஹார்ட் ரேட் எல்லாம் டிக்ரீஸ் பண்ணாது. ஸோ அது அங்கே தப்பு. கரெக்டா? ஜோகேம் எப்பரா இருக்கே ஜோகேம்? குட் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ. நல்லா படிச்சிட்டு இருக்கியா? Some students have food name and super வச்சுக்கோங்க. ஆனால் கூப்பிட்றப்போ உங்கள் சொந்த பேர் வச்சு கூப்பிட்டா தான் நல்லா இருக்கும். சிலம்பு மாணிக்கம் ஆப்ஷன் 3. எஸ், ஏ இஸ் ட்ரூ, ஆர் இஸ் ஃபால்ஸ். சிலம்பு ஆன்சரை சொல்லி மேம் ஆன்சருக்கு வாங்க மேம், அவங்க என்ன பேர் வச்சிருந்தா நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்கிற மாதிரி டைரெக்டாக ஆன்சர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு. நல்லா இருக்கியா? ஓகே ஜோகிம், ப்ரிப்பேர், ஸ்டார்ட் சால்விங் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். குட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Radially symmetrical, exclusively marine group of animals belong to exclusively marine மட்டும் இருக்கிற group of animals belong to which phylum? Option C. Very good. Ctenophora. Radially symmetrical, exclusively marine வந்து நைடீரியா நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மெரைன் சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து டீனோஃபோரா. வெரி குட். மொலஸ்கா இஸ் பைலேட்ரலி சிமெட்ரிக்கல். ஓகே, ஆப்ஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மெரைன். நம்ம மற்றது நம்ம சொன்னாலும் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூரோபார்கி அண்ட் டீனோஃப்ளானா. வெரி குட். அனிமல் கிங்டம் கரைச்சி கொடுத்துருக்கீங்க போல இருக்கு. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The mesoderm is present as scattered pouches. ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து ஏசிலோமேட், சூடோசிலோமேட், ட்ரூ சீலோம் அப்படிலாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஸோ present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. ஸோ ectoderm, endoderm, mesoderm, germ layers. ஸோ அந்த germ layersல எனக்கு ectodermக்கு endodermக்கு நடுவில் தான் mesoderm இருக்கும். ஆப்ஷன் 3 ancylostoma. வெரி குட். Ancylostoma is also called as hookworm. இல்லையா? Ancylostoma. ஆன்டிடானை என்ன சொல்லுவாங்க? அஃபில்சியாவை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லு. அஃபில்சியா is also called what? Antidon is also called what? Antidon sea lily. சூப்பர் சிலம்பு மாணிக்கம். sea lily. ஓகே. அஃபில்சியா வெரி குட். அஃபில்சியா இஸ் sea hair. இந்த பேர்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கடா கண்ணா. ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? ஸோ அப்போ எக்டோடர்முக்கு எண்டோடர்முக்கு நடுவில் இப்போ இதுதான் எக்டோடர்ம் அப்படின்னா இதுதான் எண்டோடர்ம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்கேட்டர்ட் பவுச்சஸாக மீசோடர்ம் லேயர் இருக்கிறது எதில்? ஆன்சைக்ளோஸ்டோமா. கிளியரா? ஆஸ்கி ஹெல்மென்திஸ் கீழே வரும். ஆஸ்கி ஹூக்வர்மஸ், ஆஸ்கி ஹெல்மென்திஸ். ட்ரூ சீலோம் வந்துருச்சு. எவால்வ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் விச் ஃபைலம்? ட்ரூ சீலோம். கட் வால்க்கும் பாடி கேவிட்டிக்கும் நடுவில் எனக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும், கேவிட்டி இருக்கும் இல்லையா? விச் ஆப்ஷன்? ட்ரூ சீலோம். வெரி குட். ஹாய் சாம் ஆலன், வாங்க. ஹாய் சாம். செல்வி வெரி குட். சிலம்பு மாணிக்கம் வெரி குட். இட் இஸ் அனலீடா. வெரி குட் சாம் ஆலன், வெரி குட். ஒன்று மேம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வரிசையாக ஒன்று அடிச்சு வச்சிருக்கான் சாம் ஆலன். தேங்க்யூ ஜெயசேந்தல், தேங்க்யூ ஸோ மச். இட் மீன்ஸ் அ லாட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது நல்லா புரிஞ்சால் சந்தோஷம் தான். ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோ. கேர்ஃபுல்லி அப்சர்வ் த டயக்ராம் அண்ட் செலக்ட் தி கரெக்ட் ஆப்ஷன். சொல்லு, இது என்னது? இதில் சீலோம் இருக்கா? பாடி கேவிட்டி இருக்கா? இல்லை. 3 லேயர் இருக்கா? எக்டோடர்ம், எண்டோடர்ம், மீசோடர்ம் இருக்கா? இந்த 3 லேயர் இருந்தால் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக், 2 லேயர் இருந்தால் டிப்ளோபிளாஸ்டிக் இல்லையா?
சாம் ஆலன் 3 டேய் அடி உடனே 3 அடி கரெக்டா சொல்லு என்ன ஆப்ஷன் இப்பதான் சொன்னேன் ஏசிலோமேட் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் வெரி குட் தர்ஷனா வெரி குட் முஃப்சிரா சாம் ஆலன் செல்வி ஆப்ஷன் 2 நீ என்ன ஏபின்னு கொடுத்துட்டு இருக்க செல்வி இங்க 1 2 தானே இருக்கு ஆப்ஷனு டிஃபரன்ஸ் காமிக்கிறீங்களா ஆப்ஷன் 2 ஏசிலோமேட் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் ஓகே next question read the following statement and choose the correct option statement A muscle contraction in smooth muscles can be explained by sliding filament theory டைரக்டாவே ஆன்சர் வந்துருச்சு muscle contraction in smooth muscles muscle contraction நடக்கும் contraction in smooth muscles நடக்கும் ஆனா sliding filament theory பேசுறது எதை பத்தி skeletal muscles பத்தி தானே skeletal muscles right so அப்ப அது இல்ல relaxation of skeletal muscle fibers takes place when thick filaments slide over எப்பவுமே contraction ஆலும் சரி relaxation ஆலும் actin will slide over myosin இல்லையா actin thin filament myosin thick filament thin filament தான் thick filament மேல myosin slide ஆகும் அப்போ ஆப்ஷன் என்ன வரும் ஆப்ஷன் 4 சூப்பர் வெரி குட் ஹீசன்பர்க் நல்லா இருக்கே இந்த பேரும் ஹர்ஷினி வெரி குட் எவ்ரிவன் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन orthopods can be differentiated from annelids by orthopodsக்கு சரி annelidsக்கு மெட்டாமெரிக் செக்மெண்டேஷன் இருக்கும் வென்ட்ரல் நர்வ் கார்டு தான் ஏன்னா இது வந்து நான் கார்டேட்ஸ்க்கு கீழே வரும் நெஃப்டீரியா இருக்கும் ஜாயிண்ட் அப்பண்டேஜஸ் யாருக்கு இருக்கும் ஆர்த்தோபோட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்கும் ஜாயிண்ட் அப்பண்டேஜஸ் வெரி குட் ஜாயிண்ட் அப்பண்டேஜஸ் யாருக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் ஆர்த்தோபோட்ஸ்க்கு தான் இருக்கும் சரியா ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन select the incon about electrical synapse synapsனா என்ன ரெண்டு நியூரானுக்கு நடுவுல இருக்க போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரான் ப்ரீ சினாப்டிக் நியூரான் ரெண்டு நியூரானுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் தான் வந்து சினாப்ஸ் இல்லையா ஸோ சினாப்ஸில் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு நர்வ்லேருந்து இன்னொரு நர்வுக்கு இல்லை ஒரு நியூரான்லேருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆகுறது த்ரூ திஸ் கேப் சினாப்ஸ் ஸோ அந்த சினாப்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாகவும் பாஸ் ஆகும் கெமிக்கலாகவும் பாஸ் ஆகும் எலக்ட்ரிக்கல் சினாப்ஸ் குவிக் டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும் கெமிக்கல் சினாப் வில் ஹேப்பன் த்ரூ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் so electrical synapse is mostly not in humans இல்லையா not in humans so they are rare in our system correct impulse transmission is faster correct possess a wide gap இல்ல synapse நாவே ரொம்ப narrow சின்ன gap தான் absent neurotransmitters இல்ல அப்படின்றதும் correct neurotransmitters யாருக்கு இருக்கும் it will be there only for chemical synapse option 3 very good next a pair of elongated pink colored sac structure present in upper trunk region of frog hi Jeevika very good option என்ன ஏய் இதுக்கு எதுக்கு சொல்ற எந்த ஆப்ஷன் இந்த क्वेश्चनக்கு தான எல்லாரும் சொல்றீங்க very good lungs pink colored sac like structure வந்து lungs okay next question Homo sapiens humans and Rana tigrina நம்ம frog படிக்கிறப்ப cockroach படிக்கிறத விட frog ஏன் ஈஸியா ஃபீல் பண்றோம்னு சொல்லு நிறைய நம்ம ரெண்டு பேருக்கு கனெக்ட் ஆகும் ஓகே அதனால நம்ம ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் படிக்கிறப்போ சரி ரெஸ்பிரேட்டரி எல்லாமே ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதனால ஃப்ராக் கொஞ்சம் ஈஸியாக படிச்சிடும் கற்கப்பாம்பூச்சி அப்படி இல்லை அதை பார்க்குறதே கஷ்டம் அதை வச்சு படிக்கணும்னா எப்படி மேம் அப்படின்னு உங்கள் மைண்ட் வைஸ் எனக்கு தெரியுது என்ன பண்ணுறது படிக்கிறவன் நீட்டுக்கு அடுத்து வாட் இஸ் தி ஹோமோசாப்பியன்ஸ் அண்ட் ரானா டிக்ரினா ஹாவ் சிமிலர் சேம்பர்ஸ் இல்லை amphibians have 3 chambers humans we have 4 chamber webbed digitsல நம்மளுக்கு கிடையாது venous connection இல்லை mode of excretion தான் same terrestrial amphibians and mammals excrete urea இல்லையா கரெக்டா
வெரி குட் சாம் ஆலன். யூரியா எல்லாத்துக்கும் ஏன்டா எக்ஸ்ட்ராவாக போடுற? ஒன்றுனா ஒன்றுங்கிற, மூணுனா மூணு யூரியாவுக்கு ஏ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஒரு ஹார்மோன், எக்ஸ் ஹார்மோன், would disrupt the cellular glucose uptake and utilization resulting in hyperglycemia. What is hormone X? What is hormone X? ஒழுங்கா சொல்லு. தர்ஷனா சூப்பர், வெரி குட். செல்வி ஆன்சர் வந்து இன்சுலின். ஆன்சர் வந்து என்னது? இன்சுலின். ஸோ இன்சுலின் என்ன பண்ணும்? பிளட் சுகர் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணும். இட் வில் மேக் த செல்ஸ், லிவர் செல்ஸ், ஹெப்படோசைட்ஸையும் அடிப்போஸ் செல்ஸையும் குளுக்கோஸை சேவ் பண்ணி பிளட்ல குளுக்கோஸ் லெவலை நார்மலாக ஆக்குறது இன்சுலின். குளுக்கோகான் என்ன பண்ணும்? இட் வில் இன்க்ரீஸ் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல். நம்மளுக்கு லோ சுகர் ஆகிறப்ப ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற லிவர் செல்ஸில், ஹெப்படோசைட்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற கிளைக்கஜன் இட் வில் பி ரிலீஸ்ட் இன் டு தி பிளட். இல்லையா? ஆமாம் தானே? ஓகே. அப்போது இங்கே டிஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறாங்க. இன்சுலின் இல்லாததுனால தான், குளுக்கோகான் இருந்தால் நார்மலாக பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்கும். இங்கே டிஃபிஷியன்சினால பிளட் குளுக்கோஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறது இன்சுலின். அதான் ஒய் நாட் ஆப்ஷன் 1ன்னு சொல்கிறேன். குளுக்கோகானோட வேலையே பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. இங்கே டிஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறாங்க. டிஃபிஷியன்சினா இன்சுலின் டிஃபிஷியன்சினால நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஓகேயா? The cortex extends in between the medullary pyramids. ஸோ அவங்க சொல்கிறது இதான் நம்மளோட கிட்னினா, கிட்னியில் இந்த இடத்துல ஒரு நாட்ச் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. இதுதான் we call it as helium. இது வழியாக யூரேட்டர் இப்படி நம்மளுக்கு வெளியில் வரும். It will go and join the urinary bladder. இங்கே நம்மளுக்கு ரீனல் பெல்விஸ், பெல்விஸில் இப்படி இருக்கிறது ரீனல் கேலிஸ், இந்த கேலிஸில் இப்படி இருக்கிறது தான் மெடுலரி பிரமிட்ஸ். இல்லையா? இதெல்லாம் மெடுலரி பிரமிட்ஸ். ரீனல் டிஷ்யூவை we differentiate as renal cortex and renal medulla. ஸோ அப்போ நான் இப்போ ரெட்டு கலரில் ஷேட் பண்ணுறேன் இல்லையா? இதுதான் வந்து கார்டெக்ஸ். இந்த கார்டெக்ஸ் வந்து இந்த மெடுலாக்குள்ளே இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதாமா. இந்த மெடுலாக்குள்ளே இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. இந்த எக்ஸ்டெண்டட் போர்ஷன் என்ன அப்படின்னா, திஸ் எக்ஸ்பெண்டட் போர்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் காலம் ஆஃப் பெர்டினி ஆர் ரீனல் காலம். ஆப்ஷன் 3. ஓகே. அதனால தான் நான் ஹிலியமை காமிச்சேன். இது இந்த ஏரியா தான் ஹிலியம். ஓகேயா? இதுதான் ஹிலியம். இந்த கப்பு ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா? இதுதான் கேலிஸ். அந்த இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் காலம் ஆஃப் பெர்டினி. ஓகே. டக்ட் ஆஃப் பெல்லினின்னு ஒன்று இருக்குது. காலம் ஆஃப் பெர்டினிக்கும் டக்ட் ஆஃப் பெல்லினிக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. டக்ட் ஆஃப் பெல்லினி இஸ் அ காமன் கலெக்டிங் டக்ட். நிறைய கலெக்டிங் டக்ட் வந்து ஒரு இடத்துல மீட் ஆகும். அதுதான் வந்து டக்ட் ஆஃப் பெல்லினி. ஓகேயா? புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Next question. Select the option which is not a direct function of gonadotrophins. Gonadotrophins என்னென்ன? FSH, LH. What are gonadotrophins? FSH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. Option 3. Hey, select the option which is not a direct function. Not a direct function of gonadotrophins. Very good. Maintaining of secondary sexual characters only in males illa. It will also help in maintaining the secondary sexual characters in females. Okay. நம்மளுக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன், டெஸ்டோஸ்டிரான், FSH, LH நம்ம ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறப்ப, ஃபாலிக்கல் க்ரோ ஆகிறப்ப அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிறது ஈஸ்ட்ரோஜன், ஓவுலேட்ரி ஹார்மோன், which also helps in secondary sexual characters. So indirecta direct function which is not அப்படின்னு கேட்டால் option 4. Very good. Next question. The hormone which acts on both pancreas and gallbladder. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கெமிக்கல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் படிக்கிறப்ப ஹார்மோன்ஸோட டெஃபினிஷனை மாற்றிருப்பாங்க.
இல்லையா? ஏன்னா எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூஸ் மட்டும்தான் ஹார்மோன்ஸை எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் மட்டும்தான் ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு இல்லை. there are also other areas which can release certain hormones. அதில் தான் இந்த சிசிகே ஜிஐபி கேஸ்ட்ரின் செக்ரீட்னு இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து எனக்கு பேங்க்ரியாஸும் கேல் பிளாடரையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி பேங்க்ரியாட்டிக் என்சைம் பைல் ஜூஸ் ரெண்டத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது சிசிகே கோலோசிஸ்டோகைனின் இல்லையா? GIP is gastric inhibitory peptide. Gastric juice HCl production கம்மியாக்குறது. Gastrin என்ன பண்ணும்? Gastrin it helps in release of HCl and pepsinogen. Correcta? Secretin will act on exocrine pancreas. Exocrine pancreas la act ஆகி it helps to secrete. Exocrine pancreas will secrete, it will act and it will secrete water and bicarbonate. Okay, very good, very good. Hi, good morning. Xylem Edwin sir fans club para, good morning, good morning. Next, how many of the structures given in the box below are normally areolar connective tissue la? Areolar connective tissue la எதெல்லாம் இருக்கோ அப்படின்னு. Good morning, good morning. Areolar connective tissue ல எந்தெந்த செல்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் 3 3 இருக்கும். என்னென்ன இருக்கும்? What will be there? What will be there? Macrophages இருக்கும், mast cells இருக்கும், collagen fibers இருக்கும், RBCயும் osteocytesம் இருக்காது. So 1 2 3 option 3. Very good. Option 3. iPad பிடிச்சு கை வலிக்குது. அதான் கொஞ்ச நேரம் iPad கீழே வச்சேன். அடுத்த question. Next question. Very good. Very good. Very good. Very good. Next question. Body fluids la ventricular diastole leads to reduction in ventricular pressure that causes closure of. So இங்க வந்து they are talking about நம்மளோட குவிக்கா ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி பண்ணிடலாம். நம்மளுக்கு we have 4 valves in heart. Okay, atrioventricular valves இருக்கு, semilunar valves இருக்கு. Atrioventricular valves என்னென்ன? tricuspid valve and bicuspid valve. bicuspid valve இன்னொரு பேர் என்ன? bicuspid valve மேம் ட்ரிங்க் வாட்டர் அண்ட் டேக் பிரேக். இன்னும் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் முடிச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் சரியா? இது சொல்லு கண்ணா. நம்மளோட பைகஸ்பிட் வால்வ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? மிட்ரல் வால்வ் இல்லையா? ஸோ பைகஸ்பிட் வால்வ் எங்கே இருக்கும்? லெஃப்ட் ஏட்ரியம்க்கும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள்க்கும் நடுவில் இருக்கும். ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் எங்கே இருக்கும்? ரைட் ஏட்ரியம்க்கும் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள்க்கும் நடுவில் இருக்கும். வால்வ்ஸே எதுக்கு நம்மளுக்கு இருக்குது? யூனி டைரக்ஷனல் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட். ஸோ ஏட்ரியோவென்ட்ரிகுலர் வால்வ்ஸ் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பிளட் ஃப்ரம் ஏட்ரியா டு வென்ட்ரிக்கிள் தான் நடக்கணும், வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து ஏட்ரியாவுக்கு போகக்கூடாது. செமிலூனார் வால்வ்ஸ் இருக்குது. பல்மனரி செமிலூனார் வால்வ், அயோட்டிக் செமிலூனார் வால்வ். சூப்பர் சூப்பர். அயோட்டிக் செமிலூனார் வால்வும் பல்மனரி செமிலூனார் வால்வும் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து பிளட்டு லங்ஸுக்கும் பாடி பார்ட்ஸ்க்கு தான் போகணுமே தவிர திருப்பி வென்ட்ரிக்கல்ஸ்குள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த வால்வ்ஸ் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இல்லையா? ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஏட்ரியா நம்ம ஹார்ட் வந்து ஜாயிண்ட் டயஸ்டோல் அப்படின்ற கண்டிஷனில் இருக்கிறப்ப ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வ்ஸ் ஓப்பனாக இருக்கும், செமிலூனார் வால்வ்ஸ் க்ளோஸாக இருக்கும். ஸோ பிளட் வந்து ஏட்ரியாலேருந்து வென்ட்ரிக்கிளுக்கு வரும். ஸோ வென்ட்ரிக்கிள் கான்ட்ராக்ட் ஆகிறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்ட் நம்மளுக்கு கேட்கும், விச் இஸ் லப் சவுண்ட். அந்த லப் சவுண்ட் எப்போ கேட்குன்னா ஏவி வால்வ்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிறப்ப, அதாவது ட்ரைகஸ்பிட் பைகஸ்பிட் வால்வ்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிறப்ப. ஸோ அதை க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னா வென்ட்ரிக்கிள் கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு செமிலூனார் வால்வ் ஓப்பன் ஆகணும், பைகஸ்பிட் ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் க்ளோஸ் ஆகணும். அதுதான் லப் சவுண்ட். செமிலூனார் வால்வ் க்ளோஸ் ஆகிறப்ப கேட்குறது தான் டப் சவுண்ட். ஸோ க்ளோஷர் ஆஃப் வால்வ்ஸ் தான் நம்மளுக்கு லப்பும் டப் சவுண்டும் கொடுக்குது. ஓப்பனிங் ஆஃப் வால்வ்ஸ் எப்பயுமே சவுண்ட் கொடுக்காது. ஸோ லப் சவுண்ட் அண்ட் டப் சவுண்ட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் க்ளோஷர் ஆஃப் ஏவி வால்வ்ஸ் அண்ட் செமிலூனார் வால்வ்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஸோ இதுதான் ஒரு குவிக் ரிவிஷன் ஆஃப் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ். ஸோ வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல் லீட்ஸ் டு, வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல்னா ரிலாக்ஸேஷன், சிஸ்டோல்னா கான்ட்ராக்ஷன். ஸோ வென்ட்ரிக்கிள் ரிலாக்ஸ் ஆகிறப்ப ரிடக்ஷன் இன் வென்ட்ரிகுலர் ப்ரெஷர். Yes, very good, very good. 30% of 70% of blood வந்து
பாசிவா ஏட்ரியாலேருந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கு வரும். ஏட்ரியா கான்ட்ராக்ட் ஆகிறப்ப ரிமைனிங் 30% வரும் ஏட்ரியல் சிஸ்டோலில். ரிடக்ஷன் இன் வென்ட்ரிகுலர் ப்ரெஷர் தட் காசஸ் க்ளோஷர் ஆஃப் செமிலூனார் வால் and preventing the backflow of blood into the ventricles is right. Ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of bicuspid tricuspid wall due to attempted backflow of blood into the atria. Aduvum correct illaya? What is both? Very good, very good. Bharat, very good. Options A and B, very good. Darshana, Silam, Moshika, very good. Vinita, very good. So option 4. Next question. Which of the following erythroblastosis fetalis? So இதில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஸோ நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சில கீ பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன். லெட் மீ கீப் திஸ் டவுன். ஃபர்ஸ்ட் திங், நம்மளுக்கு வந்து எப்பயுமே ஆர்பிசிஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு குவிக் ரிவிஷன் ஆஃப் பிளட் ஆர்பிசிஸ் இருக்குது. ஆர்பிசி மேலே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆன்டிஜன் இருக்கும். ஆர்பிசி மேலே ஆன்டிஜன் இருக்கும். பிளாஸ்மாவில் என்ன இருக்கும்னா ஆன்டிபாடி இருக்கும். பிளாஸ்மாவில் என்ன இருக்கும்? ஆன்டிபாடி இருக்கும். ஸோ பிளட் குரூப்பை எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங்கே இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஆன்டிஜன் தான். ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆன்டிஜன். கரெக்டா? ஸோ அப்போது ஏ ஆன்டிஜன் இருந்து ஆன்டிபாடியில் என்ன இருக்கும்? ஆன்டிபாடி பி இருந்துச்சுன்னா this blood group is A blood group. இந்த blood group என்ன? A blood group. கரெக்டா? இதே ஆன்டிஜன் பியும் ஆன்டிபாடி ஏவும் இருந்துச்சுன்னா அது B blood group. ஆன்டிஜன் ஏவும் இருக்கு பியும் இருக்கு, ஆனால் இங்கே பிளாஸ்மாவில் நோ ஆன்டிபாடி. பிளாஸ்மாவில் நோ ஆன்டிபாடி அப்படின்னா அது என்ன பிளட் குரூப்பு? இட் இஸ் ஏபி பிளட் குரூப். புரிஞ்சுதா? கிளியரா? இதே வந்து நமக்கு ஆர்பிசியில் ஹெச் ஆன்டிஜன் ஒன்று இருக்குது. அதாவது ஆன்டிஜன் இல்லைன்னு உங்களோட இதில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிளாஸ்மாவில் ஆன்டிபாடி ஏவும் இருக்கு பியும் இருக்குன்னா இந்த பிளட் குரூப் என்ன பிளட் குரூப்? ஓ பிளட் குரூப். இந்த பிளட் குரூப் என்ன? ஓ பிளட் குரூப். புரிஞ்சுதா? ஸோ அப்போ ஆன்டிஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்டிபாடி, இந்த ஆன்டிபாடிஸ்லாம் ஐஜிஎம் வகையை சேர்ந்த ஆன்டிபாடிஸ், மாலிகுலர் சைஸ் பெருசாக இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ். சரியா? இது எல்லாமே நேச்சுரலாக நம்ம பாடியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இப்போ நான் ஏ பிளட் குரூப்னா என்னோட ஆர்பிசியில் ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கும், பிளாஸ்மாவில் என்ன இருக்கும்? ஆன்டிபாடி பி இருக்கும். அந்த ஆன்டிபாடி இந்த ஆன்டிஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆப்போசிட் ஆன்டிபாடி என் பாடியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகி நேச்சுரலாகவே இருக்கும். ஓகேயா? இப்போ எல்லாரோட பிளட் குரூப்பும் ஏபி ஓன் மட்டும் இருக்கிறது இல்லையே. ஏ பாசிட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ், பி பாசிட்டிவ் பி நெகட்டிவ், ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ், ஏபி பாசிட்டிவ் ஏபி நெகட்டிவ் தானே இருக்குது. அப்போ அந்த நெகட்டிவ் பாசிட்டிவை கொடுக்குற இன்னொரு டி ஆன்டிஜன் ஒன்று இருக்கிறது தான் இந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர். இந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த டி ஆன்டிஜன். ஸோ இப்போது ஏ ஆன்டிஜனோட சேர்த்து ஆர்பிசியில் ஏ ஆன்டிஜனும் இருக்குது, இந்த டி ஆன்டிஜனும் இருக்குது, அதாவது ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜனும் இருக்குது அப்படின்னா இது ஏ பாசிட்டிவ். இது என்ன? ஏ பாசிட்டிவ். அப்போது பிளாஸ்மாவில் நேச்சுரலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கிற ஆன்டிபாடி பி இருக்கும். நேச்சுரலாக இருக்கிற ஆன்டிபாடி பி இருக்கும். ஆனால் இந்த டி ஆன்டிஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நேச்சுரல் ஆன்டிபாடி நம்ம பாடியில் இருக்காது. ஓகேயா? அப்போ எப்போ மேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா என்கவுண்டர் ஆகிறப்ப தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த ஆன்டிஜன் இருக்கிறதுனால இந்த ஏ பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்னால ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்டிபாடி
cannot be produced. Cannot be produced. Okay, இதே வந்து D antigen இல்ல. D antigen இல்ல அப்படினா இத வந்து நான் என்ன சொல்வேன்? A negative. Antibody B இருக்கும். ஆனா இந்த நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் ஆட்களால ஒரு பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் உள்ள வந்துச்சுனா, அதாவது A பாசிட்டிவை நான் கொடுக்கறேன் அப்படினா இந்த A நெகட்டிவ் ஆட்களால ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். புரிஞ்சுதா? ஸோ அதனால தான் நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துருவோம். தட் இஸ் we come to a conclusion O negative. O negative is universal. O negative is universal donor. AB positive is universal recipient. A ma'am அப்படினா எப்பயுமே நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் டு பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் கொடுக்கலாம். ஏன்னா இங்கே ஆன்டிஜனே இல்லை, இதால் ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே முடியாது. பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்லேருந்து நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்புக்கு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் will start producing antibody. ஸோ அப்போது டோனார் ரெசிபியன்ட் இவங்க தான் டோனார், இவங்க தான் ரெசிபியன்ட்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கோ. இந்த இடத்துல டோனார்னு எழுதிக்கோ. இந்த இடத்துல டோனார்னு எழுதிக்கோ. இந்த இடத்துல ரெசிபியன்ட்னு எழுதிக்கோ. ஸோ அப்போது A பாசிட்டிவ் டோனார் அப்படின்னா A நெகட்டிவ் வச்சுக்கலாம். A நெகட்டிவ் டோனார் அப்படின்னா ஆர்பிசியில் எனக்கு A இருக்குது, ஆன்டிபாடியில் B மட்டும்தான் இருக்குது. ஓகேயா? ரெசிபியன்ட் இஸ் A பாசிட்டிவ்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. ரெசிபியன்ட் A பாசிட்டிவ். ஓகே, அப்போது இவங்களோட ஆர்பிசியில் A இருக்கும், பாசிட்டிவில் B ஆன்டிபாடி இருக்கும். ரெண்டுமே மேட்சிங் தான். கொடுக்குற டோனாரோட ஆன்டிஜனை பார்க்கணும், ரெசிபியன்ட்டோட ஆன்டிபாடியை பார்க்கணும். எப்பயுமே டோனாரோட ஆன்டிஜனை பார்க்கணும், ரெசிபியன்ட்டோட ஆன்டிபாடியை பார்க்கணும். ஏன் மேம் அப்படின்னா டோனார்னு நான் கொடுக்குறப்ப ஆன்டிஜன் தான் உள்ளே போகுது. அந்த ஆன்டிஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாடியில் இருக்கிற ஆன்டிபாடி ரியாக்ட் ஆகும். அதுதான் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமே. கரெக்டா? ஸோ அப்போது ஏ ஆன்டிஜன் கொடுக்குறேன், அதுக்கு ஆன்டிபாடி B தான் இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல பிரச்சனையே இல்லை. இதே வந்து இந்த இடத்துல ஏ ஆன்டிஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்டிபாடி A இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு இப்படி ஒட்டிட்டு ஆர்பிசிஸ்லாம் உடைஞ்சிரும். ஸோ அதனால் இது வந்து கம்பேட்டபிளான்னு கேட்டால் கம்பேட்டபிள். ஓகே, ஸோ அப்போ இப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த ஒரு கண்டிஷனை நம்ம பார்க்கணும். நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் கொடுக்கலாம், ஏல கூட கொடுக்கலாம். ஆனால் A பாசிட்டிவ் டு A நெகட்டிவ் கொடுக்க முடியாது. A நெகட்டிவ் டு A பாசிட்டிவ் கொடுக்கலாம். ஸோ அப்போது எரித்ரோபிளாஸ்டாசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ்ன்ற கண்டிஷன் வந்து இப்போது மதர் சைல்டு வச்சுக்கலாம். மதர் பாசிட்டிவ், குழந்தையும் பாசிட்டிவ்னா பிரச்சனை இல்லை. மதர் நெகட்டிவ், குழந்தையும் நெகட்டிவ்னா பிரச்சனை இல்லை. மதர் பாசிட்டிவ், குழந்தை நெகட்டிவ்னாலும், மதர் பாசிட்டிவ் குழந்தை நெகட்டிவ்னாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் மதர் நெகட்டிவ் குழந்தை பாசிட்டிவ்னா பிரச்சனை. இந்த கண்டிஷன் தான் எரித்ரோபிளாஸ்டாசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் which is option 2. ஏன் அப்படின்னா நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் அம்மாது, ஃபீட்டல் பிளட் குரூப் பாசிட்டிவ். பிளசண்டாலேருந்து ஆர்பிசி எஸ்கேப் ஆகி அம்மா உடம்புக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா அம்மா உடம்புல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறப்ப
ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சியில் குழந்தை தப்பிச்சிரும். செகண்ட் ப்ரெக்னன்சியில் என்ன ஆகும், இந்த ஆன்டிபாடி வந்து இந்த குழந்தையோட ஆர்பிசிஸை அழிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால தான் எரித்ரோபிளாஸ்டாசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சூப்பர், எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க, வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகேயா? தேங்க்யூ தர்ஷனா, தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் தம்ஸ் அப். நெக்ஸ்ட், தேங்க்யூ. செலக்ட் மிஸ்மேட்ச். எது மிஸ்மேட்ச்? அடுத்த கொஸ்டின். ஆன்டி ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடி. வெரி குட் மோஷிகா. ஆன்டி ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடி அதாவது நம்மளோட இன்கேஸ் இந்த குழந்தை இறக்குறதுலாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா ரோகம் அப்படின்ற இன்ஜெக்ஷனை 28 வீக்ஸில் போடுவாங்க இல்லையா, அது வந்து ஒரு பேசிவ் இம்யூனிட்டி. பேசிவ் இம்யூனிட்டினா என்ன, ஆன்டிபாடியை உள்ளே கொடுக்கறது. ஸோ அப்போது இந்த ஐஜிஎம் வகையை சேர்ந்த இந்த ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடியை உள்ளே கொடுக்குறப்ப அந்த பாடி வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஃபீட்டல் ஆர்பிசி கொஞ்சம் எஸ்கேப் ஆகிறத டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும், மெமரி செல் கிரியேட் ஆகாது. வெரி குட். ஆப்ஷன் 1 யூரீமியா, increased accumulation of uric acid illa increased accumulation of urea. Very good. Glomerulonephritis, inflammation of glomeruli. Glomeruli inflammate ஆகுது because of bacterial infections like streptococci bacteria ல infection வரும். ஓகேயா? ஸோ அப்படி இன்ஃபெக்ட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு வந்து மேஜர் மாலிக்யூல் மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் லைக் ப்ரோட்டீன்லாம் ஃபில்ட்ரேட்டில் எஸ்கேப் ஆகிடும். ரீனல் கால்குலே அப்படின்றது கால்சியம் ஆக்சலேட். இந்த மாதிரி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இருக்கிறவங்கள இந்த க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் நட்ஸ்லாம் நிறைய சாப்பிட வேணாம்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் சாப்பிட்டா இந்த ஆக்சலேட்ஸ் வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் அதை எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுற தன்மை அவங்க கிட்னி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறப்ப அதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஸ்டோனாக மாறும். அதுதான் ரீனல் கால்குலே. இன்சாலிபிள் மாஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல். காட்ன்றது பியூரின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, பியூரின்ஸ் நம்ம பாடியில் பிரேக் டவுன் ஆகிறப்ப கேட்டபாலிசம் நடக்கிறப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா யூரிக் ஆசிட் ஜாயின்ஸில் வந்து நிற்கும், அதுதான் காட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, மிஸ்மேட்ச் வந்து ஆப்ஷன் 1. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். மினரல் கார்டிகாய்டு. மினரல் கார்டிகாய்டு யாரு? aldosterone, which is produced by the adrenal cortex. Cortisol வந்து glucocorticoid இல்லையா? Cortisol is a glucocorticoid. Yes, very good, very good, very good. Aldosterone, aldosterone. Super. Next question. இதெல்லாம் direct question. Next question. Calcareous endoskeleton and water vascular system ரெண்டுமே எதுல present ஆயிருக்கு? calcareous endoskeleton calcareous endoskeleton water vascular system எதுல இருக்கும்? Very good, which is nothing but echinodermata. Echinoderm. Okay, echinoderm. Very good, very good. Next question. How many of the following lung volumes or capacities cannot be directly measured? Cannot be. So ஒரு clue தரேன். Spirometer ஆல residual volume, the amount of air retained, residue na left over in the lungs even after forceful expire பண்ணதுக்கு அப்புறமும் மீதி இருக்கிறத residual volume. Residual volume measure பண்ண முடியாது. So residual volume related இருக்கிற எந்த ஒரு வால்யூமையும் ஸ்பைரோமீட்டர் பண்ண முடியாது. போர்ச்சுகீஸ் மேன் ஆஃப் வார். குட், கரெக்ட். இது சொல்லு. ஸ்பைரோமீட்டர் ரெசிடுவல் வால்யூம்னு ஜாயின் ஆகிற கெப்பாசிட்டிஸ் ஆர் நத்திங் பட் அடிஷன் ஆஃப் வால்யூம்ஸ் இல்லையா? ஓகே, ஸோ அப்போது டிஎல்சி ரெசிடுவல் வால்யூம் இருக்கும், ஆர்வி, எஃப்ஆர்சி, இதெல்லாம் வந்து வெரி குட். ஆப்ஷன் 2. இந்த மூணுமே வந்து ஸ்பைரோமீட்டரால் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 3. ஸோ ஆர்வி இல்லை, எஃப்ஆர்சி இல்லை, டிஎல்சி. ஓகே, ஆப்ஷன் 2. வெரி குட், வெரி குட். நெக்ஸ்ட். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ட்ரூ ஃபார் parathyroid ஹார்மோன்? parathyroid ஹார்மோன் என்ன பண்ணும்? increases blood calcium level, increases blood ஓட calcium level increase பண்ணும். அப்போ என்ன ஆப்ஷன்?
It acts on bones and stimulates bone resorption. அப்படின்னா என்ன? போன்ல இருக்கிற மினரல்ஸ் கால்சியமா அரிக்கிறது. It is a hypocalcemic hormone similar to TCT. இல்ல ஆப்ஷன் என்ன இதுக்கு? ரைட் ஆன்சர் என்ன? TCT hypocalcemicன்றது கரெக்ட். PTH hypocalcemic இல்ல. PTH is hypercalcemic. PTH is hypercalcemic. Okay, option 2. Very good. Good. Next question. Autoimmune disorder of the muscular system which affects the neuromuscular junction affect பண்ணி paralysis undakra. Very good Moshika. What is the answer? Tetany அப்படின்றது கால்சியம் லெவல் கம்மியாக இருக்கிறப்ப வருது. ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படின்றது நம்ம போனோட டென்சிட்டி குறையிறது. மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபின்றது இட்ஸ் அ ஜெனட்டிக் டிசார்டர். ஆட்டோஇம்யூன் வெரி குட். ஆட்டோஇம்யூன் டிசார்டர் மயஸ்தீனியா கிராவிஸ். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நான் கொஞ்சம் முன்னாடி நான் சொன்னதை கவனிச்சிருந்தேன்னா இது டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுவேன்ல. A person with blood group O negative under ABO system met with an accident and suffered much loss. Blood group of the donor person to save the life of the patient. Which is the answer? Very good. Darshana, very good. Yeah, because O negative blood group ku O negative தான் கொடுக்க முடியும். O negative is universal donor தான், recipient கிடையாது. ஓகேயா? வெரி குட். ஆப்ஷன் 3. AB positive is universal recipient. வெரி குட். இதில் தான் டவுட் இருக்கா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா யாருக்காவது? ஏன் டோனார் நெகட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் தான் கொடுக்க முடியும், நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ்க்கு கொடுக்க முடியாது. சாரி, பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு கொடுக்க முடியாது. ஓகேயா? நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் அதுவும் ஓ நெகட்டிவ் அப்படின்னு இருக்கிறது யூனிவர்சல் டோனார். ஏன்னா அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் இருக்குது, நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்புக்கு தான் கொடுக்க முடியும். இங்கே கிளியரா? டோனார் டு சேவ் த லைஃப் ஆஃப் த பேஷண்ட் ஷுட் பி ஓ நெகட்டிவ். மேம் 5 minutes பிரேக். 5 minutes பிரேக் கொடுத்துடலாமா? 5 minutes பிரேக் கொடுத்துடலாமா? எல்லாருக்கும் 5 minutes பிரேக் வேணுமா? எல்லாருக்கும் 5 minutes பிரேக் வேணுமா? கொடுத்துடலாம். 5 minutes பிரேக். குயிக்காக வந்துருங்க. 5 minutes பிரேக். ஓகே, இப்போ டைம் 11:15. 11:20க்கு வில் மீட். ஓகே, தேங்க்யூ.
hello, welcome back students. Shafu Ammu, hi guys. Sorry I'm late. பரவாயில்லை, இன்னும் நம்மளுக்கு நிறைய questions இருக்கு solve பண்றதுக்கு. இதில இருந்து speed up பண்ணிக்கோங்க. Okay, shall we start? மோஷிகா உங்க ஆசைப்படி 5 நிமிஷம் பிரேக் முடிஞ்சிருச்சு. கம் வா. Students, session எப்படி போயிட்டு இருக்கு? எல்லாரும் ஒரு லைக் போடுங்க பாப்போம். Please like and also subscribe our channel. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப்பில் நம்மளோட சேனலை ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள். ஓகே, வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி டெடிக்கேட்டட்லி ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ. உங்களோட சக்ஸஸ்க்காகவும் நீங்கள் ஒயிட் கோட் போடணும் அப்படின்ற ஆசை, உங்கள் கனவை நிறைவேற்றுறதுக்காகவும் நாங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ எல்லாம் ஒரு லைக் போட்டிங்கன்னா ஹாப்பியாக இருக்கும். குட் மேம். தேங்க்யூ. ஓகே, ஷால் வி கோ த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Next question. Which hormone acts on exocrine? Pancreas is a heterocrine gland. It can access both endocrine and exocrine. So, and stimulates secretion of water and bicarbonate ions. Water and bicarbonate ions exocrine pancreas la work பண்றது யாரு? Quickly answer. Very good. Option 2. Secrete in the other pannu. Option 2. Okay. Option 2. CCK enna pannu? It can acts on both pancreas and gallbladder liyum act ஆகும் இல்லையா? ஏன் 4? சிலம்பு மாணிக்கம் ஏன் 4? 4 ஏன்? GIP is gastric inhibitory peptide தானே? gastric juice inhibit பண்றது தானே? 4 வராதே கண்ணா, 2 தானே வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பண்ணுங்க பாப்போம். நெக்ஸ்ட் டார்பிடோ ட்ரைகான். ஒன்று இட் ஹேஸ் an electric sting, இன்னொன்று வந்து poisonous sting. electric sting யாரு அப்படின்னு கேட்டா it is torpedo. Trigon, it is presence of poisonous sting. Ichthyopus lymphless tailed amphibian. Pteropus viviparous option. Correct? Very good. Mufsira option 3. Very good. Super. வாங்க இங்க form டக்குன்னு quickly. Very good. சீக்கிரம் ask your friends also to join. Okay, we will see நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல I think so we have almost completed 70 questions. I think we have almost completed 70 questions. நம்ம இதோட complete பண்ணிருக்கோம். இன்னும் we have more questions to come. So இதில இருந்து யார் நிறைய கரெக்ட் ஆன்சர் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். நோட் பண்ணுங்க டீம், யார் நிறைய ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, டீம் நோட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. இந்த क्वेश्चन யார் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்றான்னு பார்க்கலாம். மயோகுளோபின் and hemoglobin are oxygen binding proteins made up of single. Myoglobin is a single polypeptide. Hemoglobin is made up of 4 polypeptide chain. Myoglobin does not exhibit. என்ன structure exhibit பண்ணாது? ஏய், டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண சொன்னேன், ஆனா தப்பா ஆன்சர் பண்ண சொன்னா. கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணதை நோட் பண்ணுங்க டீம். கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணது செல்வி, பிரித்திகாவும் கரெக்ட். 3 எப்படி? ஏன் இப்போ அவசரப்பட்டு நீ 3 போட்ட? பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்பா ஹெலிக்ஸ்ன்ற செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் தானே. ஒரு பாலிபெப்டைட் செயினால பிரைமரி செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆக முடியும், குவாட்டினரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகிறதா முடியாது. ஸோ குவாட்டினரி ஸ்ட்ரக்சர் வாங்குறதுக்கு எனக்கு பாலிபெப்டைட் செயின் 4 பாலிபெப்டைட் செயின்ஸ் இருக்கணும். புரிஞ்சுதா? நோட் பண்ணிட்டீங்களா? புரிஞ்சுதா? கிளியரா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணது செல்வி. ஓகேயா? கமான் அடுத்து. ஸோ செல்விக்கு ஒரு பாயிண்ட். அடுத்து இது யார் ஆன்சர் பண்ண போறா? ரீட் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் given. ரெட் மசில் ஃபைபர்ஸ், ஒயிட் மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்கு. ரெட் மசில் ஃபைபர்ஸ்ல மயோகுளோபின் இருக்கு, அதனால ரெட்டா இருக்கு. ஒயிட் மசில் ஃபைபர்ஸ்ல அது இல்ல. ஆப்ஷன் 1 both statements are correct. Very good.
Both statements are incorrect. Sorry. Very good. யார் first? Heisenberg. அதுதான் உங்க பேரா? Okay. Heisenberg தான் first. Very good. இது red muscle fiber has few mitochondria. Mitochondria ஜாஸ்தியா இருக்கு. Sacroplasmic reticulum கம்மியா இருக்கும். White muscle fibers are also termed as aerobic இல்ல. White muscles வந்து anaerobic. Red muscles தான் aerobic. Okay? ஆமா, incorrect. Options 1 and 2 are A and B are incorrect. Super Moshika. Very good. Next question. So அப்ப செல்வி ஒரு பாயிண்ட், Heisenberg ஒரு பாயிண்ட். சூப்பர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ யாருன்னு பார்க்கலாம். எங்க போனீங்க பசங்களா? Which among the following is not a secondary metabolite? Which is not a secondary metabolite? Carotenoids, aberrin, concanavalin A. Very good. இந்த வாட்டி Heisenberg தான். 2 பாயிண்ட். Very good. Which is not a secondary heme. Heme is not a secondary metabolite. Very good. So இந்த வாட்டியும் Heisenberg தான் first சொல்லிருக்காரு. பிரீத்திகா just miss பண்ணிட்டடா. Come on Moshika, Darshana, சிலம்பு மாணிக்கம், செல்வி வேகமா. Next question. Sodium potassium pump. ஓகேயா? நம்மளோட induction of nerve impulseல sodium potassium channel இருக்கு இல்லையா, which acts with the help of ATP. இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன்? திருப்பியும் Heisenberg தான் சொல்லியிருக்காரு. கரெக்ட். சூப்பர். என்ன மற்றவங்களாம் அவரை ஈஸியா மார்க் எடுக்க வச்சுட்டு இருக்கீங்க? மோஷிகா, முஃப்சிரா, பிரீத்திகா ஏண்டா 1 2 சோடியம் இல்லை 3 சோடியம் 3 Na ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 3 Na 2 potassium. ஓகே. ஸோ ஆப்ஷன் 3. வெரி குட். மற்றவங்க டஃப். சீக்கிரம். ஹாய் லக்ஷனா சிவகுமார். ஆப்ஷன் இஸ் 3. சோடியம் எத்தனை? 3. பொட்டாசியம் தான். ஸோ அப்போது இந்த நியூரானில் நம்ம சோடியம் பொட்டாசியம் பம்பில் 3 சோடியம் 2 பொட்டாசியம். 3 சோடியம் வெளியில் போயிட்டு 2 பொட்டாசியம் உள்ள வரும். ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. திருப்பியும் நான் Heisenberg பேரை சொல்லக்கூடாது. Which part of the myosin protein are responsible for binding actin protein and release of energy respectively? ஏன் ரெண்டு எப்படி வரும்? Which part of myosin protein are responsible for binding with actin? Very good. Lakshana Sivakumar. Option 1. Head and head. Okay. So the parts of myosin protein responsible for binding with actin protein and release of energy respectively. இப்படி தானே நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மயோசின் எப்படி இருக்கும்? இது நம்மளோட டெய்லு, இது ஹெட்டு. இப்படி நம்ம டெய்ல் இருக்கும். ஹெட்டில் ATP பைண்டிங் சைட் இருக்கும், ஆக்டின் பைண்டிங் சைட் இருக்கும். இதுதான் வந்து ஆக்டின் பைண்டிங் சைட், இது ATP பைண்டிங் சைட். இந்த ஏரியாவை யூ கால் இட் அஸ் ஷார்ட் ஆர்ம். இந்த ஏரியாவை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஷார்ட் ஆர்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த என்டையர் ஏரியாவை யூ கால் இட் அஸ் கிராஸ் ஆர்ம். ஹெட்டோட சேர்ந்தது ஷார்ட் ஆர்ம் ப்ளஸ் ஹெட் இஸ் கிராஸ் ஆர்ம். இது வந்து டெய்ல். Tail is made up of light meromyosin. Head is made up of heavy meromyosin. Okay? புரிஞ்சுதா? So அப்போ ஆப்ஷன் 1. Next question. யார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க பார்க்கணும். Adipose tissue stores energy in the form of fat. Correct. Adipose tissue. Good. Option 3. Very good. Lakshana Sivakumar தான் இந்த வாட்டியும் சூப்பர். Adipose tissue is most abundant connective tissue. Adipose இல்ல areolar tissue. So assertion is true, reason is false. Option 3. Very good. Good. Next question. Quickly. Very easy. The ions which stimulate the fusion of synaptic vesicles with presynaptic membrane. So அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இப்படி இருக்கும். இது வந்து pre
synaptic neuron. அதில் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸை கேரி பண்ணிட்டு வர சினாப்டிக் வெசிக்கல்ஸ் இருக்கும். இந்த இடத்துல எனக்கு ரிசெப்டார்ஸ் இருக்கும். இது வந்து போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரான். இது என்னது? போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரான். இந்த ஸ்பேஸ் தான் யூ கால் இட் அ சினாப்டிக் கிளெஃப்ட். சினாப்டிக் கிளெஃப்ட். ஓகே, இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்குன்னா கால்சியம் அயான்ஸ் இருக்கும். இந்த இடத்துல கால்சியம் ரிசெப்டார்ஸ் இருக்கும். இந்த கால்சியம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கால்சியம் உள்ளே போயிட்டு இந்த வெசிக்கல்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து இந்த சினாப்டிக் மெம்பரேனோட ஃபியூஸ் பண்ணி வெறும் இதுக்குள்ளே டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் மட்டும் இங்கே வரும். இதுதான் போய் அந்த ரிசெப்டார்ஸோட ஒட்டும். ஓகேயா? அப்போ ஆப்ஷன் என்ன? யார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கா? 3 தான் ஆப்ஷனு. வெரி குட், வெரி குட். மோஷிகாவா? ஓகே, வெரி குட். அப்போ கால்சியம், கால்சியம் 2+. ஓகே, புரிஞ்சுதா? கிளியரா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Which carbohydrate would you find as a part of RNA? Carbohydrate na sugar. DNA is made up of deoxyribose sugar. RNA is made up of option 4. Sam Roshan, என்னாச்சு? உங்க நேம் என்ன? மோஷி, ஹாய். மோஷிகா. ஓகே, சாம் ரோஷனுக்கு இப்போ மோஷி அவங்களோட ஃபுல் நேம் என்னன்னு தெரியணும். எனக்கு ஆன்சர் தெரியணும். ஆன்சர் சொல்லு. Which carbohydrate would you find as a part of RNA? It is ribose. இல்லையா? ribose. Option 4 யார் இப்போ கரெக்டாக சொல்லியிருக்கா? ஹர்சன்பர்க். வெரி குட். ஸோ அப்போது நம்மளோட பென்டோஸ் சுகர் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு செகண்ட் கார்பனில் OH இருந்துச்சுன்னா ரைபோஸ், OH இல்லை அப்படின்னா டிஆக்சிரைபோஸ். இல்லையா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம். Which of the following is mismatched? Which of the following is mismatched? Very good, very good, super. Heisenberg தான் இந்த வாட்டியும் சொல்லியிருக்காங்க. It is due to opening of semilunar walls. ஓப்பனிங்கே எப்பயுமே சவுண்ட், ஹார்ட்டோட சவுண்ட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் க்ளோசிங் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? லப் சவுண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ஏட்ரியோவென்ட்ரிகுலர் வால், டப் சவுண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் செமிலுனார் வால். ஆப்ஷன் 3. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கேஎம் வேல்யூஸ் டிஃபைன்ட் அஸ். ஸோ நம்ம வந்து கிராஃப் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா? கிராஃபில் இதுதான் கேஎம் வேல்யூ, இது வந்து வெலாசிட்டி நம்ம பார்த்துருப்போம். So Km value is nothing but concentration of substrate. Km value Micheli's constant tha. So x axis la concentration of substrate. Appo what is Km value? Endha edathila idhaan Vmax அப்படினா half la produce ஆகிற அந்த Km value. இதுதான் Km value, concentration of substrate. இது Vmax divided by 2. When velocity is reaching half, அந்த இடத்துல concentration of substrate எவ்வளவோ அதுதான் நம்ம Km value, which is called as Micheli's constant அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? So at which half the maximal reaction velocity is achieved. 3. யாரு? மோஷிகா தான் இந்த வாட்டி ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லை ஹைசன்பர்க் தானா? சூப்பர், வெரி குட். இந்த வாட்டி ஹைசன்பர்க். என்ன ஹைசன்பர்க் பேரா வந்துட்டு இருக்கு? வேற யாரும் சொல்லலையா? Come on students, next question. Gills in mollusks. Gills in mollusks are highly advanced teeth. illa, are present outside the mantle cavity. illa, has no role in the oxygenation of blood. Answer enna? Very good. இந்த வாட்டி ஹைசன்பர்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் தான் ஆன்சர். Perform respiration as well as excretion.
gills excrete ammonia in the form of ions. Okay, இதில் வந்து feather like gills எங்கே இருக்கும், இந்த gills in mollusks எங்கே இருக்கும்னா mantle குள்ளே இருக்கும். outside the mantle னு சொல்லியிருக்காங்க, இல்லை inside the mantle. அதனால ஆப்ஷன் 3 வராது. லக்ஷனா outside இல்லை inside, லக்ஷனா சிவகுமார். அதனால நம்மளுக்கு வந்து 3 வராது. ஓகேடா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணு. is different from other mammals because it is nothing but platypus. Platypus தெரியும்ல, platypus different from other mammals because yes. யார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கா? திருப்பி ஹேசன்பர்க் தான் ஃபர்ஸ்ட். முஃபிசா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டாங்களா? very good. lays eggs. It is a mammal but it lays eggs. Okay, it can lay eggs and also it can produce milk. It can produce milk. Okay, இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோ. Okay, next question. So இந்த வாட்டி யாரு? முஃபிசா. very good. next all of the following animals are included in the division Gnathostomata except very good. answer வந்துருச்சா? செல்வியா? ஹேசன்பர்க் தானே ஆப்ஷன் 1 ன்னு கொடுத்தாரா? ஹேக் ஃபிஷ் தான். இந்த வாட்டி ஹேசன்பர்க் தான் கொடுத்துருக்காரு. ஹேக் ஃபிஷ்க்கு you call it as myxine. okay, so all of the following animals are included in the division except it will come under Cyclostomata. jawless fish vertebrates கீழே வரும். okay, very good. next question. அடுத்த question கரெக்டாக பாருங்க. select the incorrect statement regarding human neural system ஓட incorrect statementன்னு கேட்டிருக்காங்க. அக்னாத்தா. very good. மோஷிகா very good. அக்னாத்தா தான் கரெக்ட். it is completely enclosed in skull. somatic neural relays impulses from CNS to skeletal muscles. visceral whole complex nerves, fibers, ganglia and plexus. Heisenberg தான் correct. very good. select the incorrect statement with respect to human neural system. it is completely enclosed in the skull. கிடையாது. the human nervous system consists of central nervous system and peripheral nervous system. so central nervous system brain is enclosed in the skull, but you have the brain stem எல்லாம் இருக்கு கூடயா, அதுவுமே it is not included in the skull குள்ள வராது. so அப்படி இருக்கிறப்ப it is not completely enclosed. somatic neural system helps in voluntary movement. autonomous nervous system helps in involuntary movement. autonomous nervous system க்கு கீழே sympathetic parasympathetic ன்னு வரும். ஓகேயா? ஏன் ஆப்ஷன் 4? இங்க வந்து ஹியூமன் நியூரல் சிஸ்டம் பத்தி இன்கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்க. 2, 3 கரெக்ட், 4ம் கரெக்ட் தானே. பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் இட் இன்க்ளோசஸ் ஆல் தி நர்வ்ஸ். 4 கரெக்ட்டுக்குன்னா கிருஷ்ண கீர்த்தனா. நெக்ஸ்ட் question. association areas of the cortex of the forebrain are responsible for intersensory association, memory and communication. correct. association areas are regions of cortex which are neither clearly sensory nor motor. இதுவும் correct. does it clearly explain the assertion? super. Heisenberg correct. it doesn't explain the assertion. okay, see, in the association areas la எனக்கு வந்து motor neurons, sensory neurons இருக்குன்றது இருந்தாலும் அந்த இடத்துல there is effective processing of all the signals. intellectual property இதெல்லாம் process பண்றது அங்க இருக்கு. so அதுக்கு ரிலேட்டடா நம்மளுக்கு ரீசன் இருந்திருக்கணும். இங்க மோட்டார் நியூரான்ஸ் இருக்கு, சென்சரி நியூரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதுனால அதை ரீசனா நம்ம சொல்ல முடியாது. so option 2 is right. மோஷிகா ஏண்ட 1 வரணும்? it doesn't explain the assertion. option 2. okay, next. in patients with malfunctioning kidney, hemodialysis advised for the removal of dash from the blood.
டயாலிசிஸ் பண்றப்ப என்ன ரிமூவ் ஆகும்? யா என்ன ரிமூவ் ஆகும்? டக்குன்னு திருப்பி ஹேசன்பர்க் தான், யூரியா தான் ரிமூவ் ஆகும். டயாலைசிங் ஃப்ளூயிட் இருக்கு இல்லையா, டயாலைசிங் ஃப்ளூயிட் ஹேஸ் தி சேம் காம்போசிஷன் ஆஃப் தட் ஆஃப் பிளாஸ்மா. ஆனால் நைட்ரஜினியஸ் வேஸ்ட் மட்டும் இருக்காது. ஸோ அப்போ பிளட்டு அந்த ஹீமோ டயாலிசிஸ் பாஸ் ஆகிறப்ப யூரியா எல்லாம் அந்த டயாலைசிங் ஃப்ளூயிட்குள்ளே போயிட்டு யூரியா ஃபில்டர் ஆன பிளட் தான் எனக்கு திருப்பி உடம்புக்குள்ளே போகும். ஸோ யூரியாவை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம டயாலிசிஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Nearly all of the essential nutrients 70 to 80% electrolytes reabsorb ஆகுது. 100% of glucose amino acids reabsorb ஆகுது. எங்க? Which is the place of maximum reabsorption? Very good. Heisenberg, very good. Very good. Mufsira, very good. ஏன் டைப் பண்ணுங்க டக்குன்னு. Hi Asmina, Salma, Krishnakirti, option 1. PCT is the place of maximum reabsorption. மினிமம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்கிறது அசெண்டிங் லிம்ப் ஆஃப் லூப் ஆஃப் ஹென்லியில் தான் மினிமம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். ஓகேயா? கிளியரா? ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஹார்மோன் தட் டஸ் நாட் ரெக்வயர் செகண்டரி மெசஞ்சர் டு ப்ரொடியூஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இன் டார்கெட் ஆர்கன். செகண்டரி மெசேஜர் தேவை இல்லாதது. சாதனா டிவிக்கேவா? டிவிக்கு எங்கேருந்து வந்தார் நம்ம தலைவர் விஜய்? எங்கே வந்தார்? நானும் தீவிர தளபதி ஃபேன் தான். ஆனால் இங்கேயும் டிவிக்கே வந்தாங்க. வெரி குட். ஹேசன்பர்க் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காரு. கார்டிசால்க்கு நம்மளுக்கு ப்ரொஜெஸ்ட்ரான், ஈஸ்ட்ரஜன் அந்த மாதிரி ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இன்டர்செல்லுலார் மெசஞ்சர். தைராக்சின்க்கு கூட நம்ம இன்டர்செல்லுலார் சொல்லலாம். டைரக்ட்லி ஆக்ட்ஸ் ஆன் தி நியூக்ளியஸ். ரிசெப்டார் வந்து செல்லுக்குள்ளே இருக்கும். செகண்டரி மெசஞ்சர் தேவைப்படாதது கார்டிசால். ஓகேயா? கிளியரா? வெரி குட். கார்டிசால் இஸ் ரைட். குட். ரிசெப்டார் வில் பி இன்சைட். நெக்ஸ்ட். how many of the hormones give membrane bound receptors? இப்போ சொல்லு பார்க்கலாம். membrane bound receptors கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சொன்னேன். membrane bound receptors எத்தனை? ஸோ எதெல்லாம் membrane bound? do not interact with membrane. do not interact அதாவது intracellular receptors இருக்கிறது estradiol, progesterone, cortisol. இப்போதான் பார்த்தோம் cortisol. இன்னொன்று இருக்கு தைராக்சின். அப்போ என்ன ஆன்சர்? கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் த ஹார்மோன்ஸ் குவிக்லி? எந்த ஹார்மோன்? இதுவா? இன்சுலின் என்ன பண்ணும்? இன்சுலின் ஹெல்ப்ஸ் இன் மெயின்டைனிங் த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல். பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணும். அதிகமாக இருந்தால் கம்மியாக்குறது இன்சுலினோட வேலை. குளுக்கோஸ் போய் எக்ஸ்ட்ராவாக போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். ஈஸ்ட்ரடால், ஈஸ்ட்ரோஜன், oxytocin helps in contraction of smooth muscles. Delivery அப்போ parturition அப்போ help பண்றதுல oxytocin. progesterone உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, helps in maintaining corpus luteum. cortisol is produced by the, it's an glucocorticoid produced by adrenal cortex. thyroxine, thyroid gland. glucagon நம்மளுக்கு blood sugar level increase பண்ணும். இன்சுலினும் glucagonum opposite antagonistic work பண்ணும். கரெக்டா? option 4 வரும். 1 தைராக்சினும் வருமே. எல்லாருமே 1 கொடுத்துருக்கீங்க. 1 கரெக்ட் தான். ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட். GOT is a disease of skeletal system which occur due to. GOT is due to யார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல போறா? ஹாய் மாரா. ஹேசன்பர்க் தான். accumulation of uric acid. ஹேசன்பர்க், உங்க பேர் என்ன பிரிச்சு மேனிங்களே. சூப்பர். very good. others also Mufsira, Vinita, Moshika, Yasmin, Krishna. super. accumulation of uric acid leads to the inflammation. okay, next. in the question la decreased level of estrogen will also leads to osteoporosis. immune disorder, neuromuscular junction defect பண்ண myasthenia gravis இல்லையா? அடுத்து autoimmune disorder.
Brainstem. Brainstem forms the connection between the brain and spinal cord. The major regions that make up the brainstem include all except. Very good. Mufsira Moshika தான் ஃபர்ஸ்ட் 3 தெரியவே இல்லை ஆனால் அவ 3 கொடுத்துருக்காப்பா தெரியுதா மோஷிகா தான் கரெக்ட் வெரி குட் செரிப்ரம் விட்டுட்டீங்களே இந்த வாட்டி ஹேசன்பர்க் மாரா வினிதா சூப்பர் செரிப்ரம் பான்ஸ் மெடிலா ஆப்லங்கேட்டா மிட் பிரெயின் இது மூணுமே இட் வில் பி இன்க்ளூடட் இன் த பிரெயின் ஸ்டெம் செரிப்ரம் மட்டும் வராது நெக்ஸ்ட் லிம்பிக் சிஸ்டம் ஆஃப் பிரெயின் லிம்பிக் சிஸ்டம் ஆஃப் பிரெயின் is present in corpora quadrigemna na illa very good 3 yaar first kudutha vinitha va illa heisenberg ah vinitha super vinitha the answer is involved in regulation of sexual behavior along with hypothalamus very good super next question symptoms stunt growth mental retardation low metabolic deaf mutism in child indicate that the pregnant mother suffered from hyposecretion of a hormone. What is the answer? Lag agudha. Very good. இந்த வாட்டி மாரா டக்குன்னு சொல்லிட்டாரு thyroid gland. Super மாரா super. மாரா very good. Option 2 super. Okay. All the characteristic features of phylum Platyhelminthes except எல்லாமே Platyhelminthes ஓட feature தான் எது இல்ல hi hello very good Heisenberg தான் presence of true segmentation okay all the characteristic feature of phylum Platyhelminthes எல்லாமே Platyhelminthes dorsoventry flat இருக்கும் organ level organization hooks and suckers இருக்கும் presence of true segmentation தான் இருக்காது okay except கேட்டிருக்காங்க next question very good all super very good next competitive inhibition so இதுல வந்து யார் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு I'll explain this also எனக்கு மட்டும்தான் லேக் ஆகுதா மோஷிகா வந்து அவங்களுக்கு மட்டும்தான் லேக் ஆகுதான்னு கேட்குறாங்க லேக் இருக்கா டீம் லேக் இருக்கா சிஸ்டமில் இல்லை டீம் இங்கே தீயா வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க பின்னாடி யார் ஃபஸ்ட்டு நிறைய சொல்லியிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகே இதுக்கு ஆன்சர் என்ன இன் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன் both substrate and inhibitor simultaneously bind to the same active site of the enzyme. Competitive inhibitors change both the Km and Vmax values of the catalyzed reaction. Answer என்ன இல்ல மூணு இல்ல why assertion is true competitive inhibitor see இப்போ வந்து இப்படி ஒரு enzyme இருக்கு enzymeல இதுதான் active site ஓகே இங்க வந்து நம்மளுக்கு அலோஸ்ட்ரிக் சைட்டும் இருக்கும் ஓகேயா இங்க இந்த ஆக்டிவ் சைட்டுக்கு சப்ஸ்ட்ரேட்டும் போட்டி போடும் இன்ஹிபிட்டாரும் போட்டி போடும் இது ரெண்டுமே இந்த ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று தான் வந்து பைண்ட் ஆக முடியும் ரெண்டும் சைமல்டேனியஸா வந்து பைண்ட் ஆக முடியாது புரிஞ்சுதா so competitive inhibitor yes very good both statements are false தருண் இந்த வாட்டி கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க so இந்த competitive inhibition non competitive inhibition பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கொஞ்சம் கேட்டுக்கோங்க so இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது competitive inhibition என்ன அப்படினா இப்போ ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்ல இந்த ஆக்டிவ் சைட் இருக்கு இல்லையா so இந்த ஆக்டிவ் சைட்டுக்கு காம்படிஷன் நடக்கும் சப்ஸ்ட்ரேட்டும் இதுக்கு காம்படிஷன் பண்ணும் இன்ஹிபிட்டாரும் ஆக்டிவ் சைட்டுக்கு சண்டை போடும் ஓகே சண்டை போடுறப்ப ஏதாவது ஒன்று தான் வந்து ஒட்ட முடியும் சப்ஸ்ட்ரேட் ஒட்டினா ப்ராடக்டாக மாறும் இன்ஹிபிட்டர் ஒட்டினா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது இது காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டார்
இன்னொன்று வந்து நான் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டார்னு ஒன்று இருக்குது. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ஓகே, இதுதான் வந்து ஆக்டிவ் சைட், இது வந்து அலோஸ்ட்ரிக் சைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த நான் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டார் வந்து இந்த ஆக்டிவ் சைட்டுக்கு போட்டி போடாது. சப்ஸ்ட்ரேட்டை இங்கே வந்து ஒட்டிக்கோ, சூப்பராக ஒட்டிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிடும். ஆனால் இந்த அலோஸ்ட்ரிக் சைட்டில் போய் அந்த இன்ஹிபிட்டார் ஒட்டி இந்த ஆக்டிவ் சைட்டோட ஷேப்பை மாற்றி விட்டுரும். ஆக்டிவ் சைட்டோட ஷேப்பை இப்படி மாற்றி விட்டுரும். ஸோ சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து ஒட்ட முடியாத மாதிரி பண்ணிடும். ஸோ அப்போ ஆக்டிவ் சைட்டுக்கு போட்டி போட மாட்டேங்குது, ஆனால் சப்ஸ்ட்ரேட்டை ப்ராடக்டாகவும் மாற்ற விட மாட்டேங்குது. ஏன்னா சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து ஒட்டவும் விட மாட்டேங்குது. இதை வந்து நான் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அப்போ இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஹிபிஷன் ஆஃப் செப்பரேட் சைமல்டேனியஸ்லின்றது தப்பு. ஏதாவது ஒன்று தான் வர முடியும். காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன் சேஞ்ச், கேஎம் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும், ஆனால் விமேக்ஸ் எப்பயுமே சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, ஸோ அதனால இது ரெண்டுமே தப்பு. ஸோ ஆன்சர் போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அசர்ஷன் ரீசன் ஆர் ஃபால்ஸ். மெனி ஆக்டிவ் சைட்ஸ் இருக்காது. ஆக்டிவ் சைட் ஒன்று தான் இருக்கும், ஆனால் அலோஸ்ட்ரிக் சைட் இருக்கும். ஓகே, மெனி ஆக்டிவ் சைட்ஸ் இருக்காது ஹீசன்பர்க். நெக்ஸ்ட், இன் a sacromere only dash filaments are present in H zone. So sacromere அப்படின்னா இது ஒரு Z லைன், இது ஒரு Z லைன். Z லைன் இப்படி தான் zigzag-ஆ இருக்கும். இங்கே இங்கே இதெல்லாம் ஆக்டின். ஓகே, ஆக்டின். இந்த ரெட்டாக இருக்கிறதுலாம் மயோசின். ஸோ ஒரு ரீஜனில், இந்த ரீஜனில் எனக்கு ஓவர்லேப்பிங் இல்லை, இந்த ஓவர்லேப்பிங் இல்லாத ரீஜனை ஐ கால் இட் அஸ் ஹெச் ஜோன். ஸோ இது வந்து மயோசின் திக் ஃபிலமெண்ட், இது வந்து ஆக்டின். அப்போ ஹெச் ஜோன் என்ன ஆன்சர் வரும்? What is the answer? In a sacromere, dash filaments are present in H zone, myosin. Option 2. Option 2 yaar correct ah sollirka? First Heisenberg dana. Very good. Adutha question. Which one is an incorrect description of apoenzyme? Apoenzyme. Which is the right option? Which one is incorrect? Proteinaceous in nature, part of holo, complete. Option 4. Option 4 யாராவது கொடுத்துருக்காங்களா? ஏன் இன்கரெக்ட்னு கேட்குறாங்க? ஏன் ப்ரோட்டீன்? அப்போ என்சைம் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் தானே, அது ஆர்கானிக் தானே. ப்ரோட்டீனேஷியஸ் இன் நேச்சர், பார்ட் ஆஃப் ஹோலோ என்சைம். ஹோலோ என்சைம்னா என்ன? ஹோலோ என்சைம் இஸ் நத்திங் பட் அப்போ என்சைம் பிளஸ் கோஃபேக்டர் இல்லையா? இது ப்ரோட்டீனேஷியஸ் பார்ட்டு, இது நான் ப்ரோட்டீன் பார்ட்டு. அப்போ ஹோலோ என்சைம்ன்றது அப்போ என்சைமும் கோஃபேக்டரும் சேர்ந்தது தான். ஸோ கம்ப்ளீட் என்சைம்னு சொல்ல முடியாது. முஃபிஸ்ரா கரெக்ட். ஆப்ஷன் 4. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். In human brain, the thermoregulatory and osmoregulatory center are both situated in. Human brain la idu rendu enga situate aayirukku? Where is it situated? Very good, very good. Option 4, hypothalamus. Yaar answer pannirka first? Idella direct question. Thermoregulation osmoregulation பண்றது hypothalamus. Glycosuria is presence of dash in urine and is a dash finding of adult men. Mufisira. Option 4 correct.
அடுத்த question யார் கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்க 3 நார்மலா வெரி குட் ஹீசன்பர்க் கரெக்டா சொல்லிருக்காங்க பைரேட்ஸ் வந்து குளுக்கோஸ்னு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஏன் நார்மல் அப்நார்மல் தானே presence of glucose in urine glucosuria or glycosuria presence of ketonuria option 1 every phylum is named according to certain features present in most of its member cephalochordates க்கு அந்த பேர் இருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன why do we name it as cephalochordates ரொம்ப சிம்பிள் cephalochordates ஓட இது கண்டிஷன் நோட்டோகார்டு தான் option quickly who's going to answer tail la mattum irukkiradhu urochordata only in head irukkiradhu kadayadu very good Heisenberg very good option 3 presence of notochord from head to tail throughout the life head to tail larval la mattum irukkiradhu illa cephalochordates ku adu notochord ave dhaan irukum option 3 dhaan correct okay next question sexual dimorphism can be established in Rana tigrina based on the presence of all except எது except ன்னு கேக்குறாங்க webbed digits male ல மட்டும் இல்ல females ல webbed digits இருக்கும் option 1 A4 small size and darker correlation than females தான் option 1 option 5 மாறா 5 எங்க இருக்கு மாறா 5 எங்க இருக்கு webbed digits frogs க்கு webbed digits இருக்கும் இல்லையா அது மேல்ல மட்டும் இருக்காது ஃபீமேல்லயே இருக்கும் vocal sacs மேல்ல தான் இருக்கும் copulatory pad வந்து மேல்ல இருக்கும் except கேக்குறாங்க क्वेश्चனை ரீட் பண்ணுங்க Y4 sexual dimorphism can be established based on the presence of all except okay option 1 தான் correct next question புரிஞ்சுதா A4 இல்ல அப்படினு இதெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் webbed digits மேல்ல மட்டும் தான் இருக்குமா ஃபீமேல்லயும் இருக்கும் இல்லையா frogs have webbed digits next a person living on plains ascend to stay on altitude above 800 feet from sea level இங்க வந்து they are talking about altitude sickness கீழ இருக்கிறவங்க mountain region-க்கு போறப்ப என்ன ஆகும் why do they get that sickness very good Heisenberg very good low PO2 oxygen கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் அந்த sickness வருது okay very good super Mufisira super Mara super Krishna super Krishna Kirtana first heart sound lub due to the டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணும் டக்குன்னு ஓகே ஆப்ஷன் 4 இல்லைங்க ஹேசன்பர்க் ஓ இதுக்கு ஆப்ஷன் 4 இந்த क्वेश्चनக்கு சொல்லிருக்காங்க அப்ப ஆப்ஷன் 4 கரெக்ட் சோலதீபன் மோகன்ராஜ் ஆப்ஷன் 4 ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து லப் சவுண்ட் எப்போ கேக்குனா ஏவி வால்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிறது தான் ஹேசன்பர்க் மிஸ் பண்ணிட்டீங்களே ஓகே ஆப்ஷன் 4 first heart sound lub is due to the closure of AV valves super Choladeepan super next statement A and statement B corticosteroids like cortisol are used in patients having organ transplant to avoid graft rejection ஆமாங்க if many of you don't know please see this it is cortisol can be used in surgery graft rejection avoid பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் very good use cortisol produces anti-inflammatory reaction and suppress the immune system statement B option 1 correct both statements are right very good Darshana very good ndadi first answer பண்ணது யாரு தர்ஷனான் தான் நினைக்கிறேன் தர்ஷனா இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே கிளியரா அடுத்த क्वेश्चन போலாமா சூப்பர் தர்ஷனா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन கம் ஆன் என்ன ஆக்டிவா இருந்தவங்க எல்லாம் காணோம் எல்லாரும் ஒரு லைக் போடுங்க
ஒரு thumbs up கொடுங்க. இது வரைக்கும் questions எல்லாம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? Is it all clear? நல்லா போயிட்டு இருக்கா? Are you getting useful? இது உங்களுக்கு கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னா ஒரு thumbs up போடுங்க பார்ப்போம். Are you all benefited? எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் all questions we are solving. Thank you, thank you, thank you. Very good. இந்த questionக்கு பார்த்தீங்களா ஹேசன்பர்க் முந்திக்கிட்டாரு. Answer. The purpose of caudate tendon எதுக்கு? To prevent eversion. அந்த tricuspid bicuspid valve towards the ventricle தான் ஓப்பன் ஆகணுமே தவிர it should not revert into the atria. Right? So அப்போ prevent bulging of AV valves into the atria. Option 3. Very good. Super, super. Hi, hi, hi. நான் இப்போ தான் சொன்னேன் questions நல்லா போயிட்டுருக்குன்னா ஒரு லைக் போடுங்க, ஒரு thumbs up கொடுங்க, ஹார்ட்டை பறக்க விடுங்க, ஹை ஃபை கொடுங்க. Come on students. 3 correct. Super. Next question. Read the following statements carefully. How many are incorrect? அதையுமே அண்டர்லைன் பண்ணிடுறேன். How many are incorrect? Super, super. தர்ஷனா பிங்க் ஹார்ட் கொடுத்துருக்கீங்க, வச்சுக்கோங்க. Next. Stimulates water reabsorption by DCT. How many statements? ADH. Water reabsorption correct. Decrease blood pressure illa increase. Stimulates diuresis illa decreases diuresis. Helpful in dilating the urine கிடையாது. urine concentrate பண்ணதா help பண்ணும், இது தப்பு. Acts mainly in the kidneys correct. So how many are incorrect action of ADH? How many are incorrect? Very good. 3 incorrect. Super. யார் first answer பண்ணிருக்கா? தர்ஷனா very good. Very good Darshana. Super. Next question. Which of the following is incorrect point about chloride shift in respiration? Chloride shift அப்படின்னா நம்மளோட RBC இப்படி இருக்கும், டிஷ்யூ சைடில் CO2 ப்ரொடியூஸ் ஆகும், CO2 RBC குள்ளே வரும், CO2 வாட்டரோட சேர்ந்து it becomes H2CO3. இது it will பைகார்பனேட் ஆகும், H plus ஆகும் பிரியும். H plus RBC குள்ளேயே தான் இருக்கும், பைகார்பனேட் தான் பிளாஸ்மாக்கு வரும். ஸோ நிறைய நெகட்டிவ் அயான்ஸ் பிளாஸ்மாக்கு வரப்ப in order to balance the ionic composition chloride உள்ள போகும். இதை நம்ம வந்து hamburger shift அப்படின்னு சொல்லுவோம், chloride shiftன்னு சொல்லுவோம். ஸோ which is incorrect அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Which is incorrect? It is known as Haldane effect ன்றது incorrect. Haldane effect இல்லை, hamburger effect. Which is incorrect? Option 2. Incorrect. Incorrect. Very good. B. Balaji சொல்லிருக்காரு. Balaji. Very good Balaji. Next question. Disulfide bonds are the characteristic feature of many proteins. These bonds in the protein are formed by amino acid. எந்த amino acid? Alanine is a neutral amino acid. Leucine neutral. Cysteine methionine இது ரெண்டுத்துலயுமே சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட் தான். பட் ஆனால் டைசல்ஃபைட் பாண்ட் அப்படின்னு இருக்கிறது வெரி குட். சிஸ்டைன் சூப்பர். ஹீசன்பர்க் சூப்பர். ஆப்ஷன் 3. Next question. In an enzyme catalyzed reaction, it is possible to reverse the inhibition of reaction by increasing substrate concentration in which of the following? Melanate, succinate, succinic dehydrogenase இருக்கு இல்லையா, succinate is the substrate, melanate is the inhibitor. இதுதான் அந்த enzyme. ஸோ அப்போ substrate வந்து ஒட்ட வேண்டிய இடத்துல melanate வந்து ஒட்டுனா ரியாக்ஷன் நடக்காது. ஆனால் சக்சினேட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாகிறப்ப இந்த மெலனைட் பயந்து ஓடி போயிடும். ஸோ அப்போ சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து ஒட்டிக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாகிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் தி ஆப்ஷன்? வாட் இஸ் தி ஆப்ஷன் ஹியர்? ஆப்ஷன் 1. வெரி குட். ஹீசன்பர்க் தானா?
Super. Balaji, very good. Kirtana, very good. Darshana, very good. Mufisira, very good. Super. Option 1. Substrate oda concentration அதிகமா ஆக்கறப்ப melanite inhibitor பயந்து வலி விட்டு வாப்பா நீயே உன் இடத்தை எடுத்துக்கோ ரியாக்ஷனை முடிச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு போயிடும். Next. Cross bridge between actin and head of myosin is broken. எப்போ cross bridge break ஆகும்? நிறைய தடவை நம்ம படிச்சிருக்கோம். Cross bridge form ஆகிறதுக்கும் ATP வேணும், break ஆகிறதுக்கும் ATP வேணும். Yes, option 1 is the right answer. Option 1. Myosin headல வந்து ATP bind ஆகிறப்ப cross bridge break ஆகும். Very good. Super. யார் answer பண்ணா? Mufisira. Very good, Mufisira. Very good. அடுத்து select the correct option with hormones which are poured into portal veins. So humansல portal circulation பார்த்தீங்கன்னா hypophyseal portal circulation இருக்கும், hepatic portal circulation இருக்கும். Renal portal circulation humansல இல்ல frogsல இருக்கு. So hypophyseal portal circulation is between hypothalamus and anterior pituitary. அதுதான் இதுக்கான clue. அதுதான் இதுக்கான clue. ஹேசன்பர்க் நான் clue கொடுத்துட்டேன். 3 தப்பு, 3 இல்ல. With respect to hormones, portal veins, portal circulation, they are talking about hypophyseal portal circulation. Hypophyseal portal circulation அப்படின்னா hypothalamusல produce ஆகிற gonadotrophin releasing hormones, prolactin releasing hormone, thyroid releasing hormone, portal circulation மூலியமா. Very good. Sam Allen, super. Option 4. Portal hypophyseal portal circulation மூலியமா anterior pituitary வரும். Releasing hormones inhibitory hormones it is produced in hypothalamus. அது anterior pituitary ல இருந்து hormones release ஆகலாமா வேணாமா decide பண்றது அந்த hypothalamus. புரிஞ்சுதா? Very good, very good. Next question. Universal donors with respect to ABO grouping. ரொம்ப easy. Universal donor. Very good. Mufisira. Super. O. Specifica சொல்ல போனா O negative is universal donor. Okay? Good. Next question. Zwitter ion. What is a Zwitter ion? Having both anion and cation, positive and negative charge in the same structure. Zwitter ion form, amino acid நால Zwitter ion form எடுக்க முடியும் இல்லையா? Very good, very good. Second, positive charge, ஒரு hydrogen add ஆயிருக்கு. Negative charge, இங்க இருக்கிற hydrogen தான் இங்க போய் plus ஆவும் இங்க minus ஆவும் ஆயிருக்கு. Option 2. Super. யார் சாம் ஆலனா இந்த வாட்டி இல்ல தர்ஷனாவா? சாம் ஆலனா. சூப்பர் சாம் ஆலன். ஹைவே போடுக்கோ. அடுத்த question. Nidoblasts containing nematocysts are used for. Nidoblasts containing nematocysts are not used for. Sorry. Nidoblasts anchoring க்கு help பண்ணும், defense க்கு help பண்ணும், prey capture பண்ண help பண்ணும். Reproduction க்கு help பண்ணுமா? பண்ணாது. So what is the answer? Cnidariansல இருக்கிறது reproduction க்கு help பண்ணாது. Very good. 2. யார் first? Heisenberg. Super. Okay. Next question. இதுல எது nucleotide ன்னு கேக்குறாங்க. Nucleoside னா sugar plus nitrogen base. Phosphate group add ஆனாதான் nucleotide. அப்ப என்ன option? Very good. Option 2. ஏன்னா இதுல மட்டும்தான் phosphate group add ஆயிருக்கு. Super. Adenalic acid is a nucleotide. Okay. Adenosine, nucleoside. Adenine, uridine, இதெல்லாம் nitrogen base. Next, quick-ஆ match பண்ணுங்க. Very good, very good Sam Allen. Super. Quick-ஆ match பண்ணுங்க. Insulin, GLUT4, receptor, trypsin. டேய் ஒழுங்கா ஆன்சர் பண்ணு.
Heisenberg, very good. Insulin is a hormone. Glucan transport. Receptor, smell receptor, taste receptor, hormone receptor. Trypsin is an enzyme. So option 3. Option 3. Very good. Next question. Juxtaglomerular cells. So அப்போ நம்மளோட கிட்னிஸ்ல DCT-யும் afferent arteriole DCT and afferent arteriole இது ரெண்டும் மீட் ஆகிற இடத்துல தான் juxtaglomerular apparatus ஃபார்ம் ஆகும். இதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிறது தான் ரெனின். டிசிடியில் இருக்கிறது மக்குலா டென்சா செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. afferent arteriole இருக்கிறது தான் juxtaglomerular செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டும் மீட் ஆகிற இடம் தான் juxtaglomerular apparatus. அதுலேருந்து தான் ரெனின் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ரெனின் எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா GFR கம்மியாகிறப்ப ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஏன்னா இந்த ரெனின் வந்து ஆன்ஜியோடென்சின் 1 2 மாற்றி 2 வந்து வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷனும் பண்ணும், ஆல்டோஸ்டிரானையும் ரிலீஸ் பண்ணி சோடியம் ரீஅப்சார்ப் பண்ணும். இது பண்ணுறதுனால எப்போ இது ஆக்டிவேட் ஆகும்? GFR குறையிறப்ப. ஸோ சாம் ஆலன் தான் ஃபஸ்ட்டு. சூப்பர். Fall in GFR. Super Sam Allen. Very good. Keep it up. Next question. The second heart sound. First heart sound lub. Second heart sound dub. Dub எப்போ hear ஆகும்? Dub sound. Dub sound is the closure of டக்குன்னு இன்னும் பேர் வரலையே. யார் சொல்ல போறா? 4 யார் சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. Semilunar valves. Okay, very good. Next question. Very good. Hey Darshana, super. Next question. Incorrect statement edun kekranga. Which is an incorrect statement? Aves are warm blooded. Development is direct in reptiles. Yes. Ichthyosis is a limbless amphibian. Air sacs and lungs in birds are vascular. It is non-vascular. Option non-vascular. Option 4. Mufisra. Very good Darshana. Mufisira kapram Darshana. Second. How many sclerites fuse? Romba easy. Takkun sollu. 5 second. 1 2 3 4 4 4 4 டக்குன்னு ரொம்ப ஈஸி. வெரி குட். ஆப்ஷன் 2. யாரு? கிருஷ்ண கீர்த்தனா. வெரி குட். The sclerites fuse embryonically to form single head capsule. எத்தனை? 6 sclerites. Okay, next question. How many of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? எது கரெக்ட்னு கேக்குறாங்க. Very good Balaji, very good Heisenberg. The presence of competitive inhibitor decreases. எப்பயுமே Vmax change ஆகாது. Not changed. Change ஆகாது. ஓகேயா? Competitive inhibitor mostly reacts irreversibly. இல்லை, reversible தான். Substrate அதிகமாகிறப்ப reversible ஆகும். In competitive inhibition, the inhibitor molecule is chemically changed. இல்லை, inhibitor மாறுது, substrate தான் மாறுது. எது மாறுது? substrate தான் என்னவா மாறுது? ப்ராடக்டா மாறுது. substrate is changing into product. So competitive inhibitors, option 4. யார் சொல்லியிருக்கா? Heisenberg. சூப்பர். உன்னோட உண்மையான பேர் ஹீசன்பர்காடா? உன் பேர் என்ன? What is your name? What is the structure? Animal shown here is lamprey. ஹீசன்பர்க். எஸ், அவரோட உண்மையான பேரே ஹீசன்பர்க் தானா? ஓகே. Select the incorrect statement. Ectoparasites, yes, lamprey can act as ectoparasite. Cranium and vertebral column cartilaginous தான். 6 to 15 pair of gill slits இருக்கு. Yes, option 2 Heisenberg. Very good.
open illa closed circulatory system. Closed circulatory system. Cyclostomata. அடுத்து 3 types of macromolecules, protein, nucleic acid and polysaccharides found in living are obtained in the acid insoluble fraction. Correct. What is the answer here? Lipids are associated with cell membrane, thus separate along with membrane fragments in the macromolecular fraction. Correct. What is the answer? Very good. Option 2. Yaar correct ah sollirka? Heisenberg. Very good ra. Lipids வந்து அதோட சைஸ் பெருசாகிறதுனால வெசிக்கல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அது எஸ்கேப் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இட் இஸ் தி பட் polysaccharides or sugar, protein, nucleic acidsலாம் எஸ்கேப் ஆகாத காரணத்துக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. Both are right but not right explanation. Next question. Select the incorrect option. Gastrin. Correct. What is the option? What is the option? Cortisol is an mineral corticoid illa glucocorticoid. Option 4. Very good. Heisenberg, very good. Option 4. Next question. Choose the mismatch with respect to the bones in humans. Cranial, bones in axial skeleton, ear ossicles 6. Option 4. Ear ossicles எத்தனை 6. Axial skeleton 80, appendicular skeleton 126. So ear ossicles 3 இல்ல, ஒரு காதுல 3, ரெண்டும் சேர்த்து 6. Option 4. யார் கரெக்டா சொன்னா? Mufsira, very good. Super ராக்கண்ணா, super, very good. Come on. அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் questions தான் இருக்கு. Which of the following pair of hormones are antagonistic அப்படின்னா opposite to each other? Insulin and aldosterone with respect to blood glucose level. Insulin and aldosterone. Insulin ka aldosterone with respect to sodium ions தான். Insulin glucose. How is it related? எதுவும் related இல்லை. ANF vasopressin. Yes, ANH and ADH are antagonistic. Correct. Option 2. Krishna Kirtana. Sam Allen. Super Sam Allen. Option 2. Prolactin is a milk producing hormone. Oxytocin milk ejecting hormone. Secretin cholecystokinin with respect to bile juice secretion அது antagonistic கிடையாது. Okay, cholecystokinin da cholecystokinin da it acts on both pancreas and gallbladder. Secretin only pancreas. Okay, next. Population which has migrated from the plains to an area hilluku ana 8 மாசம் ஆயிடுச்சு. 8 months ஆயிடுச்சு அவங்க போய். So which will be the right answer? Suffer altitude sickness. போன உடனே சஃபர் ஆயிருப்பாங்க. பட் 8 மாசமா இருக்காங்க. altitude sickness சஃபர் ஆவாங்களா? இல்லை. ஆர்பிசி கவுண்ட் இவங்களுக்குலாம் கம்மியாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் இல்லை. ஆர்பிசி கவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும். பட் டிஷ்யூஸ்க்கு நிறைய ஆக்சிஜன் போய்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஆக்சிஜனோட அஃபினிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஹீமோக்ளோபினும் ஆக்சிஜனும் பைண்ட் ஆகிறத விட டிஷ்யூஸ்க்கு ஆக்சிஜன் போகிறது அதிகமாக இருக்கும். ஆப்ஷன் 3. யார் சொன்னா? ஹீசன்பர்க். வெரி குட். ஆப்ஷன் 3. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஜாயின்ட்ஸ். யூரிக் ஆசிட் அக்யூமுலேஷன் இருக்கிறதுனால. ரொம்ப ஈஸி, டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணு. யார் ஆன்சர் பண்ண போறா? டக்குன்னு. Who is answering? Very good. Mufsira. Got. Okay. Next. Choose the correct option with respect to osteichthyes. Osteichthyes are bony fishes. Bony fishes பத்தி எது கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. bony fishesக்கு air bladder இருக்கும். ஓகே, ஆப்ஷன் 4. வெரி குட் தர்ஷனா, சூப்பர். இந்த வாட்டி தர்ஷனா ஃபர்ஸ்ட். அடல்ட் ஹீமோக்ளோபின் ரொம்ப ஈஸி. அடல்ட் ஹீமோக்ளோபின்ல 2 ஆல்ஃபா 2 பீட்டா இருக்கும். ஃபீட்டஸ்ல 2 ஆல்ஃபா 2 காமா இருக்கும். எதுல? ஃபீட்டஸ்ல.
Okay, so option enna 2 super Heisenberg. Very good, option 2 Heisenberg dane. Next question, select the odd option with respect to the function of muscles. Function of muscles assist in transportation of food. Digestive tract valiya food pass ஆகிறது peristalsis movement muscle movement தான். Body posture க்கு muscles தேவை, motion க்கு தேவை, transport of ions க்கு muscles ஓட function தேவை இல்லை. Very good Heisenberg, very good, option 3. Next question, which abnormal constituent is seen in urine due to diabetes mellitus or prolonged fasting? Glucose irko illa ketones irko? Ketone bodies. Option 4. Darshana, super. Very good Darshana. Next question, mouth of pteromyzon and scoliodon are respectively. Pteromyzon is jawless, scoliodon is ventral. Option 3. Sorry, option 4. யார் சொல்லியிருக்கா? கேமர்ஸ் நேஷனா? முஃப்சிரா. Good. Next question. Next question. A polysaccharide chain has reducing end, non-reducing end இருக்கும். N terminal, C terminal அப்படின்றது amino acid chainல இருக்கும். Reducing end, non-reducing end இருக்கிறது polysaccharide chainல. So அப்போ left end என்னது, right end என்னது? Very good, option 4. The right end is called as the reducing end, left end is called as the non-reducing end. Next question, all of the following are features of except. Question repeat ஆகுதா? இல்ல. All of the following are the features of platypus except very good Kirtana, option 4. Presence of lungs connected with air bladder. Okay, platypus they lack teeth irukkuda. Option 4. Okay, next question, heart consists of all 4 types of tissues: epithelial, connective, muscular, neural. Each organ in our body is made up of 1 or more types of tissues. Bones have a hard and non-pliable ground substance. Gap junctions allowed rapid transfer of ions, small molecules and substances and big molecules. How many are incorrect in kekranga? Option 1 yaar first sollirka? யாருமே சொல்ல. ஏன் D? Heisenberg, option 1. பாலாஜி ஏன்பா 4? கீர்த்தனா ஏன் 4? Why 1? Which you think is wrong? Which you thought is wrong? Heartல எல்லா type of tissues இருக்கு. ஒரு organ can be made up of more types of tissues. Bones hard and non-pliable na non-flexible matrix தான். Gap junctions help பண்ணும். So எல்லாமே correct ன்னு இருக்கிறப்ப option 1. Okay, இருக்கு அந்த பிளாட்டிபஸ்க்கு அந்த நீளமா இருக்கு இல்லையா, அது இருக்கு. பீக் இருக்கு பாலாஜி. This last question. Okay, all of the following features of ornithorhynchus except presence of lungs connected with air bladder. Platypus is a mammal. It is a oviparous mammal. Correct தானே? It can lay egg and produce milk. அந்த ஃப்ளாட்டா இருக்கிற அந்த பிளாட்டிபஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்டெண்டட் இது இருக்கும், presence of beak. ஹெட்டிரோடான்ட்னா அந்த பீக்ல அடல்ட் பிளாட்டிபஸ்ல அந்த பீக் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல பல் இருக்காது. ஹெட்டிரோடான்ட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீத் இருக்காது. ஸோ அப்போ எது வந்து ஆல் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப், எல்லாமே are the features of platypus except lungs connected with air bladder. Air bladder oda lungs connect ஆயிருக்காது. Okay, good morning, good morning, good morning or good afternoon.
book gills are present in Limulus? It is a living fossil இல்லையா? Option 1. Today எவ்வளோ questions solve பண்ணுவீங்க? Almost we are going to finish the questions கண்ணா. Very good Darshana. Darshana கரெக்டாக சொல்லியிருக்கா. Option 1. Initial depolarization of ventricles in ECG. So ECGல நம்மளுக்கு P wave ஒன்று இருக்கு, QRS wave இருக்கு, T wave இருக்கு. இது P QRS T wave. P wave is atrial systole, illna you can call it as atrial contraction, also called as depolarization. இது எல்லாமே சேம் தான். ஓகேயா? இந்த QRS wave தான் ventricular systole, ventricular contraction, ventricular depolarization. T wave வந்து T wave is nothing but ventricular diastole. அப்படின்னா ventricle relax ஆகிறது. ஸோ இந்த T wave முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஹார்ட் போக போகிற இந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து ஜாயிண்ட் டயஸ்டோல். ஸோ இந்த T wave முடிகிற இந்த எண்ட் இருக்கு இல்லையா, end of T wave, இது என்ன சொல்கிறோம்? end of T wave. end of T wave you call it as end of systole. எல்லா சிஸ்டோலும் ஹார்ட் எல்லாமே கான்ட்ராக்ட் ஆகிறத நிறுத்தி ரிலாக்ஸ்க்கு போகுது. ஸோ வாட் வில் பி தி ஆப்ஷன் ஹியர்? வாட் இஸ் தி ஆப்ஷன்? ஆப்ஷன் 2. ஓகே, ஆப்ஷன் 2. யார் சொன்னிருக்கா? ஹேசன்பர்க் தானா? சூப்பர். அடுத்து, in humans the total lung capacity, இது சூப்பரா நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். total lung capacity is nothing but vital capacity plus RV, residual volume. Vital capacity na tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume plus RV. correcta? புரிஞ்சுதா? So TV plus IRV I can call it as inspiratory capacity plus ERV plus RV I can call it as functional residual capacity. So இப்படியும் நான் சொல்லலாம், total lung capacity is equal to IC plus FRC. யார் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கா? ஆப்ஷன் 4. யார் இன்னும் சொல்லலையா? புரிஞ்சுதா எப்படி போடணும்னு? ஓகே, நான் என்ன சொன்னா, வைட்டல் கெப்பாசிட்டி என்னன்னு சொல்லலாம். வைட்டல் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் பிளஸ் டைடல் வால்யூம். இப்படி போட்டு பாரு. வெரி குட். ஆப்ஷன் 4. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். All of the following statements regarding lymph are correct except. lymph பத்தி எல்லாமே கரெக்ட், எதை தவிர? டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண ரொம்ப ஈஸி. lymph is a cloudy pale yellow கிடையாது. lymph is clear pale yellow fluid. option 1. Heisenberg supera. option 1. lymph வந்து it has similar composition, interstitial fluid. அதாவது இப்போ நம்மளோட செல்ஸ் இப்படி இருக்கு, ஓகேயா? இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து blood vessel இருக்கு. blood vesselக்கும் செல்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த ஸ்பேஸ் தான் இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ். அங்கே கலெக்ட் ஆகிற ஃப்ளூவிட் தான் இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூவிட். அந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூவிடை ட்ரெயின் பண்ணுற சிஸ்டம் தான் இந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூவிட். இந்த லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்குள்ளே போனால் அதோட பேர் லிம்ஃப். ஸோ காம்போசிஷன் என்னமோ சேம் தான். ஓகே, ஸோ அப்போ அதுவும் கரெக்டு. லாக்டீல்ஸ் அப்படின்றது லிம்ஃபில் சாதாரணமாக குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் லிம்ஃபில் போகலாம். பட் ஆனால் பிளட் வெசல்ஸ்லேயே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும், பிளட்லேயே. ஆனால் இந்த ஃபேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபேட்ஸ் மட்டும்
lacteals மூலியமா interstitial villi lacteals மூலியமா தான் transport ஆகும் அதுவும் correct tonsils thymus spleen are also the lymph nodes okay option 1 next question the medullary interstitial fluid has very high osmolarity which is maintained by ரெண்டு சால்ட்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று NaCl இன்னொன்று யூரியா ஸோ அந்த ரெண்டும் இருக்கிற பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டும் ரூல் அவுட் ஆயிடுச்சு இது கிடையாது இதில் மூமெண்ட் ஆஃப் யூரியான்னு இருக்குது இதில் மூமெண்ட் ஆஃப் NaCl இருக்குது கரெக்ட் தான் ஆனால் மூமெண்ட் ஆஃப் NaCl ஃப்ரம் டிசெண்டிங் லிம்ப்னு தப்பு இல்லையா அசெண்டிங் லிம்ப் தான் NaCl மூவ் பண்ணும் ஸோ ஆப்ஷன் 1 ஓகேயா இப்படி தான் ரூல் அவுட் பண்ணும் ஆப்ஷன் 1 யார் சொல்லியிருக்கா very good Mufsira super next question dense regular connective tissues include general dense regular connective tissue எங்க இருக்கும் அப்படினு கேட்டா tendonsலயும் ligamentsலயும் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆப்ஷன் tendons which that attach skeletal muscles to bone super Mufsira தான் கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கா very good Rakana next question all of the following are true for glial cells இந்த மாதிரி nerve transmission induction அதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாத cells glial cells தான் they are specialized cells found in the brain and spinal cord more than 50% of neural tissue are neuroglial cells they have cells in different shapes and thought to separate and insulate adjacent neurons so that impulses pass from one neuron to the next they have Nissl granules all are true except கேக்குறாங்க except option 4 Nissl granules இருக்கிறது cell body okay glia கிடையாது they are neuroglials are non neuronal cells okay option 4 யார் சொல்லிருக்கா Heisenberg very good next dipeptides have 2 peptide bonds and 3 amino acids dipeptides na 2 peptide bond illa 1 peptide bond da formation of glycosidic bond is accompanied by gain illa loss it is a dehydration reaction loss of water molecule lipids are polymers kadiyadu lipids are not polymers phosphodiester bond is present between phosphate group and hydrogen group of sugar option 4 yaar answer panna Darshana very good option 4 next question filtrate in nephron is called urine எப்பயுமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் PCT லூப் ஆஃப் ஹென்லி DCTல இருக்கிற வரைக்கும் அது ஃபில்ட்ரேட் தான் அது கரெக்டாக கலெக்டிங் டக்டோட லாஸ்ட் ரீஜனில் வரப்போ தான் it is called as urine so option 4 யார் ஆன்சர் பண்ணா very good Mufsira very good option 4 next question what will be the effect on ACTH and CH in a patient of kidney transplant gets glucocorticoid injection to avoid students almost we have come to the end கொஞ்சம் questions தான் இருக்கு quick answer பண்ணுங்க what will be the effect of ACTH it will be released by pituitary CRH by hypothalamus இப்ப ஆன்சர் பண்ணு patient of kidney transplant ல they are talking about cortisol injection to avoid tissue rejection so அப்போ cortisol குடுக்குறாங்க இங்க நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் வரும் ஸோ கார்டிசால் குடிக்கிறதுனால எனக்கு ACTHும் சரி கார்டிகாலை ரிலீஸ் பண்ணுறதும் சரி நடக்கக்கூடாது ஸோ போத் ஷுட் பி லோ கார்டிசால் ரிலீசிங் ஹார்மோன் ஹைப்போதலாமஸ்ல இருந்து அது லோவாக இருக்கணும் அது
ACTH releasing hormone கம்மியா இருந்தா ACTH ஓட லெவலும் லோவா இருக்கும். So option 2. Darshana, super. Option 2. Next. Due to the presence of which of the following structure hemichordata was earlier considered? First, it was under the subphylum chordata கீழ இருந்ததுக்கான ரீசன் என்னது? Stomochord. Okay, இது direct question தான், இதுல explanation ஒண்ணும் கிடையாது. Stomochord. Who answered? Darshana? Super. Stomochord. Okay. Next question. Consider the following features. Complete digestive system, presence of circulatory system, absence of respiratory system. The above features are applicable of the phylum Annelida. அவங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்னு இருக்காது. இட் வில் மெயின்லி ஹேப்பன் த்ரூ ஸ்கின் தான் இல்லையா? ஸோ ஆப்ஷன் 4 ஹீசன்பர்க். வெரி குட். ஆப்ஷன் 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ வி ஹாவ் ஒன் மோர் கொஸ்டின். இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் இருக்கு. லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் டுடேஸ் ஜுவாலஜி மேரத்தான். அடுத்து பாட்னி இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு, ஃபிசிக்ஸ் இருக்கு. லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ திஸ் இஸ் தி லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யார் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். Which of the following events is incorrect with respect to inspiration? Inspiration. When I am inspiring, the ribs come up, diaphragm becomes flat. Diaphragm normally இருந்தா ரிலாக்ஸ்ல இருந்தா டூம் ஷேப்ல இருக்கும். கான்ட்ராக்ட் ஆனா ஃபிளாட்டா இருக்கும். ஸோ diaphragm கான்ட்ராக்ட் ஆகும். intercostal muscles என்ன ஆகும்? intercostal muscles external intercostal muscles contract ஆகும். ஸோ அப்போ which of the following is incorrect அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எப்பயுமே volume and pressure are inversely proportional. When volume is more, pressure will be less. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப கான்ட்ராக்ட் ஆகிறப்ப எனக்கு லங்கோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ when the volume is getting increased, pressure will be less. இங்கே intrapulmonary pressure increases அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது தான் incorrect. So option 3 Heisenberg. Super. So students, with this we have come to the end of today's zoology marathon. So approximate 150 plus questions பண்ணிருக்கோம். So I hope so you have literally solved. நீங்களே solid-ஆ quick revision zoology பண்ணி you have solved 150 plus questions. நீங்க satisfied-ஆ நீங்க இருக்கலாம். ஓகே, satisfied-ஆ இவ்வளோ நான் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கலாம். பிகாஸ் அனிமல் கிங்டம், ஸ்ட்ரக்சரல், ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி எல்லாத்துலேருந்தும் நம்ம கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸ் 11th-ஓட. கிளாஸ் 11th-ல இருக்கிற இன்னைக்கு மேரத்தான் 11th தான் பார்க்குறோம். ஓகே, 12th சாப்டர்ஸ் இன்னும் நம்ம பார்க்கல. அதே தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க. 11th சாப்டர்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதில் கிளியராக எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் கவர் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் அடுத்த மேரத்தானுக்கு நடுவில் ஒரு லஞ்ச் பிரேக். யூ ஹாவ் பிரேக் டில் 1 PM. 1 மணிக்கு திருப்பி மீட் பண்ணலாம். ஓகே, யூ ஹாவ் பிரேக் டில் 1 PM. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் த ஜுவாலஜி மேரத்தான். எங்கேயும் போயிடாதீங்க. ஸ்டே டியூன். வில் பி பேக். டடா, டேக் கேர், பை.
Hi students. Okay, எல்லாம் லஞ்ச் சாப்பிட்டுருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். ஓகேவா? ஸோ எல்லாம் முடிச்சாச்சா? எல்லாம் நல்லா செட் ஆயிட்டீங்களா? ஸோ நம்ம ஃபர்தராக கொஸ்டின் டிஸ்கஷனுக்குள்ள போகலாமா? ஓகே, ஸோ ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஏதாவது ஒரு எமோஜி. ஆடியோ கிளியரா, ஏவி கிளியரா இருக்கா? கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். கிருஷ்ணா, கீர்த்தனா, குட் ஆஃப்டர்நூன். தர்ஷனா, ஜோதி, ஹெய்சன்பர்க், முஃப்சிரா எல்லாம் இருக்கீங்களா? கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். ஸோ நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, நம்ம ஒரு 2 minutes மட்டும் வெயிட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரட்டும், வந்ததும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஒரு 2 minutes மட்டும். ஓகேவா? ஸோ இன்னும் சேனலை யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் த சேனல். ஓகேவா? இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ தான் எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய கண்டென்ட்டோடு நாங்களும் வர முடியும். எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? சரியா? ஸோ அதே மாதிரி கீழே ஒரு போல் போட்டிருக்கோம் பாருங்க. ஸோ யாரெல்லாம் இன்னும் போலுக்கு ஓட் போடலையோ இன்னும் ஓட் போடுங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இன்னைக்கான செஷனுக்கு எவ்வளோ லைக்ஸ் வந்து வரும். ஓகேவா? How much we can expect? Hi Sandhya. Okay, hi Yasmin. Hi, good afternoon. வேற யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? கமெண்ட் பண்ணுங்க பாப்போம். ஸோ யாரெல்லாம் இருக்கீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ ஓகே, சந்தியா, கிருஷ்ணா, கீர்த்தனா, ஓகேவா, யாஸ்மின், நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபைன். ஸோ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ ரீட் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் செலக்ட் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே நமக்கு அசன் அண்ட் ரீசன் கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ இது என்ன சாப்டர்? இட் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் த சாப்டர் எதுல? நம்மளோட பிளான் கிங்டம்ல. ஓகே, அசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ அசன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் gametophytes, ஓகே, are said to have a no independent free living existence. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன் கேஸ் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ்ல gametophyte, அதாவது மேல் gametophyte அண்ட் ஃபீமேல் gametophyte ரெண்டு பேருக்குமே இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னு அசன்ல சொல்லியிருக்காங்க. தென் கமிங் டு த ரீசன், ஓகே, இன் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் male and female gametophytes will be retained within the sporangia of the sporophyte. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இங்கே என்ன சொல்றாங்க நம்மளோட ரீசன்ல, ஸோ ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ல நம்மளோட மேல் அண்ட் ஃபீமேல் gametophyte வந்து என்ன போகுது, ஸ்பொராஞ்சியா ஆஃப் த ஸ்போரோஃபைட்ல என்ன பண்ண போகுது, இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ பாருங்க, இன் கேஸ் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் gametophyte they do not have the independent existence. எஸ், அவங்களால ஃப்ரீ லிவிங் காட்ட முடியாது. பிகாஸ் நம்ம ஆல்கேல பிரையோஃபைட்ஸ்ல வரும்போது நம்மளோட gametophyte தான் டாமினண்டா இருக்கும். தென் அதை தாண்டி டெய்டோஃபைட்ஸ், ஜிம்னோஸ்பெர்ம், ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் போக என்ன ஆயிடும், நம்மளோட gametophytic ஸ்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடும். அண்ட் இந்த gametophyte கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆயிடும், ஸோ தே வில் பி டிபெண்ட் ஆன் த ஸ்போரோஃபைட். அப்போ ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ல மேல் அண்ட் ஃபீமேல் gametophyteால இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் காட்ட முடியாது. ஸோ தே வில் பி கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் ஆன் த, யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, டிபெண்ட் ஆன் த ஸ்போரோஃபைட். ஓகேவா? தென் ரீசன் பாருங்க, இன் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் gametophyte will be retained within the sporangia of the sporophyte. எஸ், கரெக்ட். ஓகேவா? அண்ட் இதை நமக்கு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணுது பாருங்க. ஸோ ஏன் இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னா, பிகாஸ் நம்மளோட மேல் அண்ட் ஃபீமேல் gametophyte எங்க இருக்க போறாங்க, நம்மளோட ஸ்பொராஞ்சியாக்குள்ளேயே இருக்க போறாங்க. ஸோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் காட்ட முடியாது. ஸோ தென் வாட் வாஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின்? ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் போத் A and R are correct. ஓகேவா? அண்ட் R is the correct explanation of A. ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா? புரிஞ்சதா? ஸோ நெக்ஸ்ட் போறேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, நம்மளோட ஒரு எம்ப்ரியோ கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன எம்ப்ரியோ? இட் இஸ் அ டைகாட் எம்ப்ரியோ. எஸ் யாஸ்மின், வெரி குட். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதுல எது இன்கரெக்ட்னு கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லேபிள் பண்ணிடலாமா? ஸோ ஏ வந்து என்னது? ஸோ ஏ இஸ் அ plumule. ஸோ நம்மளோட எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ்ல டாப் மோஸ்ட் டிப்ல இருக்கிறது யார்? நம்மளோட plumule. ஏ இஸ் plumule.
ஓகேவா A வந்து என்னது plumule okay and B C பாருங்க lowermost அப்ப C வந்து lowermostல யார் இருப்பா நமக்கு யார் இருப்பா மேல plumeulனா கீழ யார் இருப்பா radical okay right then next இங்க இந்த ரெண்டு fleshy portion யாரு these two are cotyledons ஓகேவா இது ரெண்டு என்னது cotyledon okay அப்ப இது ரெண்டு என்னது cotyledon ரெண்டு cotyledon இருக்கனால நம்ம என்ன சொல்றோம் dicot embryo சொல்றோம் okay fine அப்போ first பாருங்க B is found often to be fleshy yes cotyledon fleshy ஆ இருக்கலாம் okay food store பண்ணலாம் so correct A is plumule yes correct C is radical present at the one end of the embryo axis இதுவுமே correct then what about the fourth option B is the poor and food reservoir yes it is wrong okay very good Yasmin very good Heisenberg super super okay va so then answer for this question is option number 4 so next question so பாருங்க a plant after decapitation become bushy ஆயிடுச்சு ஓகேவா சோ அப்போ ஒரு plant என்ன பண்றாங்க apical bud கட் பண்றாங்க அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றோம் decapitation ஓகே அப்போ அந்த apical bud கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது என்ன ஆயிடுச்சு நல்ல bushy-ஆ ஆயிடுச்சு ஓகேவா அதான் நிறைய later buds எல்லாம் வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க சோ அப்போ இதுக்கான possible reason for the above phenomena என்னவா இருக்கும் ஓகேவா சோ இதுக்கு என்னவா இருக்கலாம் சோ பாருங்க first option removal of apical buds promote the growth of later buds into the branches okay then removal of apical bud induces stem elongation as the auxin suppress the production of gibberellin third option apical buds release some hormone which kills the later buds அப்படினு சொல்றாங்க and what about the fourth option later buds will have the auxin which are suppressed in the presence of cytokinin okay va so பாருங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் decapitation பண்றோம் அப்ப apical bud remove பண்றோம் அப்ப apical bud remove பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் auxin ஓட effect remove பண்றோம் அப்ப auxin remove பண்ணியாச்சுனா அப்ப என்ன நமக்கு later buds எல்லாம் வரும் later buds எல்லாம் வரதுனால என்ன ஆகும் நமக்கு ஒரு bushy appearance கிடைக்கும் ஓகேவா சோ அத பாருங்க removal of apical bud ஓகே அப்ப நம்ம auxin remove பண்றோம் decapitation okay right then நீங்க என்ன எனக்கு later buds எல்லாம் வளர போகுது and they are going to give the bushy appearance okay then the answer is first option தான் students okay removal of apical bud induces stem elongation அப்பலாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஓகேவா then apical bud releases some hormone which kills the lateral buds no ஓகேவா so இது எல்லாமே தப்பா இருக்கு so we can say first option is the right answer for this question okay Heisenberg Yasmin எல்லாம் இருக்கீங்களா சந்தியா next question ஓகேவா okay fine okay va next question போலாம் so next questionல பாருங்க இன்னொரு reason and action question தான் so பாருங்க in case of associationல என்ன கொடுத்திருக்காங்க net gain of energy ஓகேவா in case of alcoholic fermentationல 2 ATP வந்து net gain ஆ கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க okay fine what about the reason alcoholic fermentation results in the release of CO2 okay so அப்போ fine இதுக்கு என்ன ஆன்சர் போடலாம் so association correct ஆ இங்க so அப்ப net gain of energy in case of alcoholic fermentation எவ்வளோ 2 ATP இந்த 2 ATP எப்ப ப்ரொடியூஸ் பண்ணது during glycolysisல 2 ATP ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இல்லையா so அதோட glycolysis கண்டினியூஸா தான் நமக்கு என்ன இருக்க போகுது இந்த fermentation இருக்க போகுது அப்ப அங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண 2 ATP தான் நம்ம fermentationக்கு கொண்டு வரோம் ஓகேவா அப்ப assertion correct okay then alcoholic fermentation results in the release of என்னது எனக்கு release of CO2 இருக்க போகுது ஓகேவா சோ நம்மளோட 3 carbon compound pyruvic acid alcoholic fermentation போயிட்டு ஓகேவா at the end we are going to get the 2 carbon alcohol that is ethanol கிடைக்க போகுது அப்ப 3 carbon compound 2 carbon compound மாறும்போது என்ன ஆகும் there will be a release of CO2 okay ஒரு carbon will be removed in the form of CO2 remove ஆகுது அப்ப இதுவும் கரெக்ட் பட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா is there any relation இந்த assumption reason ஏதாவது relation இருக்கா okay so அப்போ both are correct but both are not correct explanation அப்ப எந்த ஆப்ஷன் போலாம் so what was the answer for this question so இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லலாம்னா we can go for the option number 2 ரெண்டுமே கரெக்ட் ஆனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கிடையாது ஓகேவா yes Yashmin very good super next which of the following is incorrect with respect to abscisic acid okay with respect to abscisic acid எது incorrect அப்படினு கேக்குறாங்க okay so the abscisic acid வந்து growth promoter இல்ல inhibitor it is a growth inhibitor okay so அப்போ பாருங்க in case of most of the situation is going to act as an antagonistic hormone gibberellin first option and second option என்ன சொல்றாங்க it is going to promote the senescence and dormancy
and it is going to helpful in the closing of stomata. Okay va. Then last option, it is going to helpful in the sprouting of potato. Okay va. So appo in the answer podalam. What was the answer for this question? Super Yasmin, very good. Option number 4 is the right answer. Correct. வேற யாரும் இல்லையா? So எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Fine. So பாருங்க, in case of most of the situation நம்மளோட ABA வந்து என்ன பண்ணுனா ஜிப்ரல்னிக் ஆன்டகோனிஸ்டா தான் ஆக்ட் ஆகும். It is a direct NCERT line in the point. Okay va. Then it is going to promote the senescence and dormancy. Yes, இது வந்து இன்ஹிபிட்டர்ல அப்ப என்ன பண்ணும்? It is going to promote the senescence and dormancy. Then it is going to help in the closing of stomata. ஆமா, இது stomata close பண்ற மூலமா என்ன பண்ண போகுது? பிளான்ட்டால ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், எக்ஸாம்பிள் we can take drought. ஓகேவா, அந்த drought டாலரேட் பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அதனால இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன், பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப்ஃபுல் இன் த க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா. ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ் ஆனா என்ன நடக்கும்? டிரான்ஸ்பிரேஷன் லாஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா, அப்போ தேர்டுமே கரெக்ட். ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல் இன் த ஸ்ப்ரவுட்டிங் இன் கேஸ் ஆஃப் பொட்டேட்டோ, இது யாரோட வேலை? இட் இஸ் அ ரோல் ஆஃப் எத்திலீன். ஓகேவா, ஸோ ஸ்ப்ரவுட்டிங் இன் பொட்டேட்டோ அண்ட் நமக்கு ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் பீனட் சீட்ஸ் இது எல்லாமே ஒரே பாயிண்ட்ல இருக்கும். ஸோ ஃபோர்த் வந்து எத்திலீனோட ஃபங்க்ஷன். ஸோ அப்போ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 4. ஓகேவா, ரைட். நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், what was the answer for this question? பாருங்க பசங்களா. So பாருங்க, statement A, C4 plant respond to high light intensity. Okay, high light intensity இது respond பண்ணுமா, and இங்க வந்து they lacks of photorespiration and they will be having the higher productivity of biomass. This is the statement A. Then moving to the statement B, so C4 plants will shows the CO2 saturation எப்ப காட்டும்னா 360 microliter per liter of CO2 அப்படி சொல்றாங்க. Okay, then next, whereas C3 plants will show saturation only below the 450 microliter per liter அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then what was the answer for this question? Statement A correcta தப்பா? What about the statement B also? பாருங்க, C4 plants responds to high light intensity. Yes, correct. And C4 plantல photo respiration கிடையாது. Yes, this is also correct because C3 plants மட்டும் தான் என்ன இருக்கும்? photo respiration இருக்கும். And இங்க photo respirationனால எந்த ஒரு CO2மே லாஸ் ஆகல. அப்ப what about the productivity? biomass production எப்படி இருக்கும்? நல்லா அதிகமாவே இருக்கும். அப்ப statement A is completely correct. ஓகேவா, statement A is correct. Okay, Shweta. Okay, first both A and B are correct. Check பண்ணுங்க Shweta, check பண்ணுங்க. பாருங்க, statement B, C4 plants will show saturation about 360 micro. Yes, it is correct. What about the C3 plant? C3 plant எப்ப saturation காட்டுதா? below ன்னு சொல்லிருக்காங்க. it is not below, இது below கிடையாது, beyond. ஓகேவா, beyond ன்னு கொடுக்கணும், அதுக்கு பதிலா below ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்போ இது incorrect. ஓகேவா, அப்போ statement A is correct whereas statement B is incorrect. ஓகேவா, இதுல பாதி தான் கரெக்ட், ரிமைனிங் பாதி incorrect. ஓகே, so அப்ப it is totally wrong. ஓகே, அப்ப statement A is correct and statement B is incorrect. so அப்ப எந்த ஆப்ஷன் போலாம்? so we can go for the option number 3. ஓகேவா, கரெக்ட்டா? fine. okay, next question போலாமா? so next question, so பாருங்க, next question என்ன சொல்றாங்க? so இருக்கிற எல்லாத்தையும் ascending orderல அரேஞ்ச் பண்ண சொல்றாங்க. எதை பேஸ் பண்ணி? based on the RQ value. ஓகேவா, ரெஸ்பிரேட்டரி குவாஷன்ட் வேல்யூ பொறுத்து நமக்கு low to high வந்து அரேஞ்ச் பண்ண சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ ட்ரைபால்மிட்டினோட RQ வேல்யூ என்ன? ட்ரைபால்மிட்டினோட RQ வேல்யூ என்ன? வாட் வாஸ் RQ வேல்யூ ஆஃப் ட்ரைபால்மிட்டின்? 0.7. இதோட RQ வேல்யூ என்ன? 0.7. வாட் about the proteins? proteins-ஓட RQ வேல்யூ என்ன? வாட் about the proteins? proteins-க்கு 0.7. ஓகேவா, தென் நம்மளோட malic acid is organic acid, so it will be more than 1. ஓகேவா, இது 0.9 and இங்க நான் சிம்பிளா என்ன சொல்றேன்னா more than 1. ஓகேவா, அதாவது 1.33 வரும். so we can consider as a more than 1. okay, glucose, it is absolutely 1. ஓகேவா, so அப்போ இதை அரேஞ்ச் பண்ணலாமா? low to high. ஓகேவா, அப்போ low to high னா ஃபர்ஸ்ட் யார் வருவா? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைபால்மிட்டின் வரும். ஓகேவா, A. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் யார் வருவா? ஏக்கு அப்புறம் நமக்கு ஏக்கு அப்புறம் யார் வருவா? ஏ விட அதிகமா என்ன இருக்கு? புரோட்டீன்ஸ். ஓகே, பி. தென் புரோட்டீன்ஸோட அதிகமா யார் அதிகமா இருக்கா? நெக்ஸ்ட் குளுக்கோஸ். ஸோ அப்போ டி. தென் ஃபாலோட் பை யாரு நமக்கு அதிகமா இருக்குது? மேலிக் ஆசிட். இட்ஸ் ஆர்கானிக் ஆசிட்லயே அப்போ ஆர்கியூ வேல்யூ வில் பி மோர் தென் 1. அப்போ சி. ஓகேவா, அப்போ ஏபிடிசி. ஓகே, அப்போ ஏபிடிசி எந்த ஆப்ஷன் போகலாம்?
யாஸ்மின் என்ன ஆப்ஷன் போலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். What is the answer for this question? Okay, the answer for this question is option number 1. Okay va, first option. Okay, என்ன சொல்றாங்க, ascending order அப்ப low to high நம்ம arrange பண்ணணும். Okay va, fine. Next போலாம். So next question. So நமக்கு again plant kingdomல இருந்து ஒரு question வந்திருக்கு. ஓகேவா? So நமக்கு என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க, Selaginella, Diapteris, then Equisetum, Adiantum, Lycopodium and Pteris. ஓகேவா? So இவங்க எல்லாமே belongs to how many classes? நம்ம Pteridophyteல டோட்டலா 4 classes இருக்கு. So இவங்க எல்லாருமே எவ்வளோ classes belong பண்ணி இருக்காங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, so இப்போ ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். எல்லாமே எவ்வளோ கிளாஸ் டிபெண்ட் பண்ணி பிலாங் பண்ணி இருக்காங்க? ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் Selaginella and Lycopodium. ஓகேவா? அது ரெண்டுமே எதுக்கு கீழே வரும்னா both of them will comes under the Lycopsida. ஓகே, இது ஒரு கிளாஸ். ஓகே, then Diapteris, ஓகேவா, then Adiantum and Pteris. ஓகே, இவங்க மூணு பேர் எதுக்கு கீழே வருவாங்க? they all will comes under the Pteropsida. ஓகேவா? அது 2. ஓகே, then next நமக்கு என்ன இருக்கு? Equisetum will comes under the Spinopsida. ஓகே, அப்போ 3. இப்போ மொத்தம் எவ்வளோ கிளாஸஸ் இருக்கீங்க? ஸோ all of them will belongs to the 3 classes. அப்போ 3 கிளாஸஸ்னா எந்த ஆப்ஷன் போடலாம்? ஸோ we can go for the option number 3. ஓகேவா? ஸோ Selaginellaவும் Lycopodiumம் Lycopsida. ஓகே, Diapteris, Pteris, Adiantum, they belongs to the Pteropsida. Then Equisetum, அங்க அந்த கிளாஸ்ல ஒரே ஒரு ஆள் தான் Equisetum மட்டும் தான் இருக்கு. யாருன்னா Spinopsida. ரைட்டா? எஸ், ஹர்ஷினி. சூப்பர். ஜீவா, 4th ஆப்ஷன். செக் பண்ணுங்க ஜீவா. ஓகே, so then moving to the next question. ஓகேவா? so ஒரு மேட்ச் இருக்கு. so it is comes from the respiration chapterல இருந்து இருக்கு இந்த question. ஓகேவா? so அப்ப மேட்ச் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் cytochrome C oxidase கொடுத்திருக்காங்க. cytochrome C oxidase, இத நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? cytochrome C oxidase also known as காம்ப்ளெக்ஸ் 4 னு சொல்றோம். ஓகே, அப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் 4 குள்ள என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும்? காம்ப்ளெக்ஸ் 4 குள்ள நமக்கு சைட்டோக்ரோம் A இருக்கும், சைட்டோக்ரோம் A3 இருக்கும், அண்ட் 2 காப்பர் சென்டர்ஸ் இருக்கும், காப்பர் A அண்ட் காப்பர் B. ஓகே, சோ இத வச்சு பாப்போம் ஏதாவது ரிலேட்டடா இருக்கான்னு பார்க்கலாம். சோ பாருங்க, it contains 2 காப்பர் சென்டர். எஸ், இத போடலாமே. அப்போ சைட்டோக்ரோம் C ஆக்சிடேஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? காம்ப்ளெக்ஸ் 4. அப்போ 3 க்கு நேரா மேட்ச் ஆகுது. ஓகே, then next FADH2. ஓகே, சோ FADH2 எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் 2ல இருந்து அது ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ வேற என்ன பார்க்கலாம்? ஸோ இட் இஸ் ஜென்ரேட்டட் டூரிங் த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் சக்சினேட். ஓகே, சக்சினிக் ஆசிட் டு ஃபியூமாரிக் ஆசிட் கன்வெர்ட் ஆகும்போது எனக்கு FAD பிளஸ் என்னவா மாறும்? எனக்கு FADH2 மாறும். எப்போ? நம்மளோட சக்சினிக் ஆசிட். ஓகேவா? சக்சினிக் ஆசிட் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆக போகுது? இட் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு அ ஃபியூமாரிக் ஆசிட். ஓகேவா? என்னவா மாறுது? ஃபியூமாரிக் ஆசிடா கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்படி கன்வெர்ட் ஆகும்போது எனக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது? there will be a production of FADH2. ஓகேவா? யாரா மாறுவா? FAD plus இருக்குல்ல, FAD plus will be converted into a FAD. ஓகே, FADH2 மாறும். ஸோ அதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, it will be generated during the oxidation of succinate. succinate யாரு? நம்மளோட சக்சினிக் ஆசிட் தான். அப்போ இதுக்கு நான் என்ன ஆன்சர் போடலாம்? ஸோ அப்போ FADH2க்கு டைரக்டாவே இருக்கு செகண்ட். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, சைட்டோக்ரோம் C. சைட்டோக்ரோம் இஸ் a mobile electron carrier இல்லையா? ஸோ இந்த சைட்டோக்ரோம் C எங்க இருக்கும்? between the complex 3 and 4 இது இருக்கும். ரைட்? தென் நெக்ஸ்ட் வேற என்ன சொல்லலாம்? இது எங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்குன்னா, it will be present on the outer surface. ஓகேவா? நம்மளோட இன்னர் மெம்பரேனோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்ல யார் பிரசன்ட் ஆயிருப்பா? இந்த சைட்டோக்ரோம் C பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மோஸ்ட்லி இது நமக்கு டைரக்டா கூட கேட்கலாம். ஓகேவா? தனியாவேவும். ஸோ இங்க மேட்ச்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ நான் Cக்கு என்ன சொல்லலாம்? 4. ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் யூபிக்யூனோ. ஓகேவா? ஸோ யூபிக்யூனோ என்ன பண்ணோம்? இட் இஸ் கோயிங் டு, இது வந்து நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் 1 கிட்ட இருந்தும் எலக்ட்ரான் வாங்கும், காம்ப்ளெக்ஸ் 2 கிட்ட இருந்து இது எலக்ட்ரான் வாங்கும். ஸோ அதான் என்ன சொல்றாங்க? இட் இஸ் கோயிங் டு ரிசீவ் த ரெடியூசிங் ஈக்குவலஸ் ஃப்ரம் த காம்ப்ளெக்ஸ் 2. எஸ், வி கேன் சே. ஓகேவா? ஸோ அப்போ 1. ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன சொல்லலாம் ஆன்சர்? வாட் வாஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் क्वेश्चन ஹர்ஷினி? 3. ஸோ அப்போ 3 2 4 1. ஓகேவா? 3 2 4 1. சூப்பர் ஹர்ஷினி, வெரி குட். ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் क्वेश्चन இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 3. ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போகிறோம். ஓகேவா?
So Bundachi cells in C4 plants. Okay, Bundachi cells oda characteristics are over option irukanga. So they will be having the large number of chloroplasts, and second option they have the thin wall that facilitates the gaseous exchange, and third option they have the intercellular spaces. Fourth option they will be located around the epidermis. Okay va, namakku Bundachi cells eppadi irukum students. Okay va, so let us take a leaf. Okay va, leaf oda epidermis eduthikalam. So the upper epidermis. Okay va, ஓகேவா, பண்டசி செல்ஸ் எப்படி இருக்கும், அப்பர் எபிடர்மிஸ் அண்ட் நமக்கு லோவர் எபிடர்மிஸ் இருக்கு. ஸோ இங்கே பண்டசி செல்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக் தான் நம்ம கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ நமக்கு வெயின்ஸுக்குள்ள என்ன இருக்கும், வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு யார் இருக்க போறா, வெயின்ஸ் இருக்க போது. ஸோ அப்போ சென்டர்ல நமக்கு வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ். ஓகேவா, வாட் இஸ் திஸ், தீஸ் ஆர் த வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ். இந்த வாஸ்குலர் பண்டல்ஸை சுற்றி தான் யார் அரேஞ்ச் ஆக போறா, இந்த பண்டசி செல்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆக போகுது. So these are the Bundachi cells. Okay, they will be arranged in the circular manner. Okay va, so அந்த மாதிரி circular arrange ஆயிருப்பாங்க. And there is no intercellular spaces. உங்களை சுற்றி என்ன இருக்காது, intercellular spaces. அதே மாதிரி இந்த Bundachi cells எப்படி இருக்கும், several layers கூட அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். அண்ட் இவங்க வால் எல்லாம் எப்படி இருக்க போகுது, their walls will be very very எப்படி இருக்கும், திக்கா இருக்கும். அப்போ திக்கா இருக்கும்போது gaseous exchange நடக்குமா, here there is no gaseous exchange. Okay, இது யார், இதெல்லாம் Bundachi cells. ஓகேவா, ஸோ அப்போ இவங்களை சுற்றி நமக்கு gaseous exchange நடக்குமா, no gaseous exchange. And here there is no intercellular spaces also. அப்போ எந்த ஆப்ஷன் செட் ஆகும்னு பார்க்கலாமா. So they will be having large number of chloroplasts. Yes, it is correct. And இவங்க வால் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னேன், ரொம்ப திக்கா இருக்கும். அப்போ திக்கா இருக்கும்போது here there is no gaseous exchange. Okay, and what about the intercellular spaces, they do not have. Okay, no intercellular spaces. Okay, so தப்பு. So option 3 வராது. Then they are located around the area, they were located around the vascular bundles, epidermal cells கிடையாது. ஓகேவா, so அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 1 is correct. S Musafir. Okay, Mufsira. Okay, fine. ஓகேவா, ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ரிமைனிங் எதுவுமே வராது. ஸோ நம்ம இங்கே ஞாபகம் வேண்டியது என்னன்னா, Bundachi செல்ஸை வச்சு நமக்கு மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, தே வில் பி ஹேவிங் த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் chloroplast இருக்கும். அண்ட் அவங்க எவ்வளோ லேயர்ஸாக அரேஞ்ச் ஆயிருப்பாங்கன்னா, செவரல் லேயர்ஸாக அரேஞ்ச் ஆயிருப்பாங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு இன்பிட்வீன் இன்டர்செல்லார் ஸ்பேசஸ் இருக்குமான்னு கேட்டால் there is no intercellular spaces. அண்ட் அவங்களோட வால் எப்படி இருக்க போகுது, ரொம்ப திக்காக இருக்க போகுது. அப்படி ரொம்ப திக்காக இருக்கனால there is no gaseous exchange. ஓகேவா, இதெல்லாம் தான் ஞாபகம் வைக்கணும். ரைட்டா, நெக்ஸ்ட் போலாம் பாருங்க. So select the incorrect statement with respect to alcoholic fermentation. Alcoholic fermentationக்கு எது incorrect in case of yeastல, நமக்கு தெரியும் yeastல alcoholic fermentation நடக்கும். ஓகேவா, ரைட். ஸோ அப்போ எது incorrectனு கேட்குறாங்க. ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க, pyruvic acid will be converted into a alcohol. ஓகே, then இங்க CO2 வந்து evolve ஆகும்னு சொல்றாங்க, செகண்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, then here magnesium ions is required during the decarboxylation of pyruvic acid. Okay, then fourth option, pyruvic acid will be completely oxidized into alcohol in the absence of oxygen. ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். ஜீவா, ஹர்ஷினி, முஃப்சிரா, யாஸ்மின், என்ன ஆன்சரா இருக்கும்? What was the answer? டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். Dharani, fourth option. Muksira, very good, super students. Okay va, so in case of alcoholic fermentation enna adu, nammaloda 3 carbon compound. Okay, nammaloda 3 carbon compound pyruvic acid will be converted to a 2 carbon compound alcohol ah marudha. Appo inga enna adu, enakku CO2 release agudhu. Appo first option correct, second option correct. What about the third option? Inga namakku decarboxylation nadakradhukku namakku and enzyme activate pandradhukku we need a cofactor magnesium. ஓகேவா, இதுவும் கரெக்ட் தான். ஓகே, ஸோ நமக்கு இது anaerobic respiration, அதாவது fermentation. இங்கே கம்ப்ளீட் ஆக்சிடேஷன் ஒரு வேர்டை கொடுக்கலாமா? ஸோ ஹியர் there is no complete oxidation. ஓகேவா, இங்கே எந்த ஒரு கம்ப்ளீட் ஆக்சிடேஷனுமே கிடையாது. ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட் ஆக்சிடேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி ராங். ஓகேவா, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ராங். ஸோ அப்போ இங்கே இன்கரெக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ we can go for the option number 4. ஓகேவா, ஓகேவா, எஸ் வர்ஷா, நிரஞ்சனி, சூப்பர்.
பாண்டி பிரியன் செக் பண்ணுங்க, ஸ்ரீராம் ஸ்டடீஸ் கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. ஓகேவா, அந்த தேர்ட் பாயிண்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான். ஓகே, பட் அது கரெக்ட் தான். ஸோ பாருங்க, நம்ம anaerobic ரெஸ்பிரேஷன்ல கம்ப்ளீட் ஆக்சிடேஷன் வேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். சூப்பர் சூப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இதே ஃபயரோட நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். ஸோ பாருங்க, தென் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு ஏபிசி 3 எம்டி காலம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏபிசி ஓகேவா, இதை ஃபில் பண்ணிட்டு நமக்கு கீழே என்ன வருதுன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா, ஸோ இப்போ ஆன்சர் போடுங்க பார்ப்போம். செட்ரஸ் எது கீழே வரும்? செட்ரஸ் வில் கம்ஸ் அண்டர் த ஜிம்னோஸ்பம். ஓகே, அப்போ ஜிம்னோஸ்பம்ல எம்ப்ரியோ இருக்குமா? எஸ், எம்ப்ரியோ இருக்கும். அண்ட் இங்கே சீட் இருக்குமா? எஸ், சீட் இருக்கும். பட் ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் ஆர் நேக்கட் சீடட் பிளான்ஸ். அப்போ நேக்கட் சீடட் பிளான்ஸா இருக்கும்போது அங்கே ஃப்ரூட் இருக்குமா? நோ. ஓகேவா, அப்போ இங்க ஃப்ரூட் வந்து ஆப்சென்ட். ஓகேவா, அப்போ எழுதிக்கலாமா? இங்க ஃப்ரூட் வந்து ஆப்சென்ட். ஓகே, இங்க ஃப்ரூட் ஆப்சென்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ வாட் அபவுட் த நெக்ஸ்ட் என்ன பாருங்க, நமக்கு பாலிட்ரைக்கம். ஓகேவா, ஃபினேரியா, பாலிட்ரைக்கம், ஸ்பாக்னம் இதெல்லாம் இங்க வரும் நம்ம பிரையோஃபைட்ஸ் கீழே. ஓகே, பிரையோஃபைட்ஸ்ல மாசஸ்க்கு கீழே இது வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ அங்க எம்ப்ரியோ இருக்குமா? எஸ், பிரையோஃபைட்ஸ்ல எம்ப்ரியோ இருக்கும். ஸோ அப்போ எம்ப்ரியோ இஸ் பிரசன்ட். ஓகே, அப்போ அங்க சீட் இருக்குமா? அப்போ அங்க சீடும் இருக்காது, ஃப்ரூட்டும் இருக்காது. அப்போ ரெண்டுமே ஆப்சென்ட். ஓகே, ஃபைன். தென் மூவிங் டு தி எக்விசிட்டம். எக்விசிட்டம் எங்க வரும்? இப்போதான் லாஸ்ட் क्वेश्चनல பார்த்தோம். டெடோஃபைட்ஸ்ல ஒரு கிளாஸ் கீழ வருது. என்ன கிளாஸ் கீழ வருது? ஸ்பெனோப்சிடா கீழ வருது. சோ அப்போ எக்விசிட்டம்ல நமக்கு டெடோஃபைட்ஸ் கீழ வந்தா அங்க நமக்கு எம்ப்ரியோ இருக்கும், பட் சீட் இருக்காது. சீட் இஸ் ஆப்சென்ட். அப்போ எந்த இந்த மாதிரி செட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஏ வந்து பாருங்க ஆப்சென்ட், பி வந்து பிரசன்ட், சி அகைன் ஆப்சென்ட். ஸோ அப்போ எந்த ஆப்ஷன் செட் ஆகுது? ஓகே, தரணி, ஹர்ஷினி, முஃப்சிரா. ஓகே, எல்லா தேர்ட் ஆப்ஷன் சொல்லிருக்கீங்களா? ஏ வந்து ஆப்சென்ட், பியும் பி ஆப்சென்ட். தேர்ட் ஆப்ஷன் எப்படி? பில நமக்கு எம்ப்ரியோ பிரசன்ட் ஆயிருக்குமே. ஓகே, ஸோ அப்போ பாருங்க பி இஸ் பிரசன்ட், சி இஸ் ஆப்சென்ட். ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பாருங்க. வாட் அபவுட் த ஃபோர்த் ஆப்ஷன்? ஸோ பாருங்க, ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பில பிரசன்ட் இருக்கு. ஓகே, பில பிரசன்ட் இருக்கு. ஓகே, தென் சில ஆப்சென்ட் இருக்கு. ஸோ அப்போ we can go for the option number 3 பாருங்க. ஓகேவா, செக் சாரி go for the option number 4 செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். தேர்ட் ஆப்ஷன் வராது. கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க பசங்களா. நெக்ஸ்ட் போலாம். Consider the following statement and choose the correct option. Okay, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் क्वेश्चन இது. ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் ஏல என்ன சொல்றாங்க? The interface nucleus has a loose extended network of nucleoprotein fiber. அது chromatin சொல்றாங்க எப்போ? இன்டர்ஃபேஸ்ல. ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பி. Sometimes a few chromosomes they will be having the non-staining secondary construction at constant location. Okay, so அப்போ இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் என்ன? நிரஞ்சனி, வர்ஷா அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். ஸோ பாருங்க, இன்டர்ஃபேஸ்ல நமக்கு எப்படி இருக்காது? நமக்கு நியூக்ளியஸ் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ இங்க நமக்கு குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கண்டென்ஸ் ஆகி இருக்காது. ஸோ அப்படி கண்டென்ஸ் ஆகாம நமக்கு இதுதான் நம்மளோட நியூக்ளியஸ்னு எடுத்துக்கோம். ஒரு செல் எடுத்துக்கலாம். ஸோ செல்லுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்கு. ஸோ இங்க நியூக்ளியஸ்க்குள்ள நம்ம ஜெனடிக் மெட்டீரியல் எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட் மாதிரி பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. இந்த த்ரெட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? குரோமாட்டின். இது எப்போ? நம்மளோட இன்டர்ஃபேஸ்ல. ஓகேவா, எப்போ? இன்டர்ஃபேஸ்ல. அப்போ வாட் அபவுட் த ஸ்டேட்மெண்ட் 1? Statement 1 is correct. Okay, wow. Very good. Okay, statement 1 is correct. Then moving to the next statement. Sometimes a few chromosomes will have the non-staining secondary construction. Okay, wow. So, appo idu primary construction. So, idu oru chromatid and idu innoru chromatid. Right? Then appo idu na enna solliten? Primary construction. Appo idha taandi oru construction vandha nama enna sollalam? We can call it as a secondary construction. Okay, wow. So this secondary construction, இதுக்கு பின்னாடி நமக்கு குரோமோசோமல் செக்மெண்ட் இருக்கும். அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சாட்டிலைட். ஓகேவா, என்னது? சாட்டிலைட். ஓகேவா, ஸோ அப்போ பிரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இதை தாண்டி நான் ஸ்டெய்னிங் செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லா குரோமோசோம்லயும் இருக்காது. ஸோ ஃபியூ குரோமோசோம்ஸா கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், ஸ்டேட்மெண்ட் பி இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். ஓகேவா, அப்போ போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட். எஸ், வெரி குட் தரணிங், வெரி குட். போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட். ஓகேவா, ஸோ அந்த வேர்டு கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஸ்டெய்னிங் செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, நம்ம ஸ்டெய்னிங் நினச்சிட்டு இருப்போம். செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நான் ஸ்டெய்னிங். ஓகே, ஸோ ஃபைன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். ஸோ கோகோனட் மில்க் கேன் பி யூஸ்டு டு. ஓகேவா, கோகோனட் மில்க் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? ஓகே, இது வந்து நமக்கு பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ கோகோனட் மில்க் எதுலேருந்து, எதோட சோர்ஸ்? எந்த ஹார்மோனோட சோர்ஸ்? இட் இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் விச் ஹார்மோன்? சொல்லுங்க பார்ப்போம். இது சோர்ஸ் ஆஃப் விச் ஹார்மோன்? முஃப்சிரா, தரணி, நிரஞ்சனி, வர்ஷா, பாண்டி பிரியன்,
very good, super Pondipriyan, very good. Option number 4. Okay, அப்ப coconut milk எதோட source மொதம்? இப்போ எதோட source? It is the source of cytokinin. யாரோட source? Cytokinin. Okay, it is the source of cytokinin. Okay, அப்போ root growth, root hair formation லாம் யாரு? It is ethylene. Okay, ethylene. Fine. Okay, then promote senescence. Senescence யார் promote பண்ணா? ethylene promote பண்ணும், ABA வும் promote பண்ணும். Okay, அப்போ ethylene and ABA சொல்லலாம். Okay, next, induce a flower formation, male flower formation, male flower. Okay, male flower நம்ம எதுவுமே படிக்கல. Okay, let it be correct. Then counteract the apical dominance. Cytokinin will helpful in the counteracting the apical dominance. Very good Pondipriyan. Cytokinin correct. Dharani very good, very good. So அப்ப fourth option. Okay, so apical dominance cause பண்றது யாரு? Auxin. அப்ப அத counteract பண்றதுக்கு we can go for this cytokinin. Okay, அப்போ இந்த questionக்கு option number 4 is the right answer. Next, select the set of organism, okay, where the flagellated gametes are not formed. Okay, flagellated gametes irukada. Okay, அப்ப gametes எல்லாம் எப்படி இருக்க போறாங்க? Non motile. Okay, flagella இருந்தா motile, flagella இல்லனா non motile. அத எங்க பார்க்கலாம்? Urothrix என்னது? Isogamous flagellated. அப்ப இது வராது, இந்த ஆப்ஷனே வராது. ஓகே, then next இங்கேயும் Urothrix இருக்கு, isogamous flagellated. அப்ப இதுவும் வராது. then again இங்கேயும் Urothrix இருக்கு, isogamous flagellated. so இத வச்சு கூட என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியா நம்ம ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணலாம். ஓகேவா? சோ எப்பவுமே கரெக்ட்டான ஆப்ஷனை தேடிட்டு இருக்காம டக்கு டக்குன்னு எலிமினேட் பண்ணிட்டு போறதும் பெஸ்டான சாய்ஸா தான் இருக்கும். ஓகேவா? சோ அப்ப 4-5 it is a red algae, Gelidium red algae and Spirogyra. இது என்ன காட்டுனா isogamous non flagellated. ஓகே, நமக்கு தெரியும் ரெட் ஆல்கேல கேமெட்டா இருக்கட்டும் சரி, asexual spore இருக்கட்டும் சரி, எல்லாரும் நான் மோட்டைல் தான். அப்போ சோ இது ரெண்டுலயுமே அப்ப என்ன இருக்காது? flagella இருக்காது, அப்ப நான் மோட்டைல். and Spirogyra இது என்னது? isogamous and non flagellated. isogamous and non flagellated. ஓகேவா? அப்படி இருக்கும்போது இதுலயும் flagella இல்லன்னு தானே சொல்லணும். அப்ப இதுவுமே நான் மோட்டைல் தானே. ஓகேவா? சோ அப்ப எந்த ஆப்ஷன் போலாம்? சூப்பர் Pondipriyan, Dharani. Okay, so option number 2 is the right answer. ஓகேவா? so அப்ப we can go for the option number 2. very good, very good, very good. Next question. Plant shows Kranz anatomy. What is mean by Kranz anatomy? Kranz anatomy நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம்ல, பண்டசி செல்ஸ் வந்து நம்மளோட வாஸ்குலர் பண்டஸை சுத்தி சர்க்குலரா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே, அந்த சர்க்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? Kranz anatomy, அதாவது wreath like arrangement. ஓகே, இந்த Kranz anatomy எங்க தான் பார்க்க முடியும்? This Kranz anatomy will be seen only in the யாரு? C4 plants மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். ஓகேவா? அப்போ இந்த மாதிரி Kranz anatomy காட்டுற plants, ஓகேவா, எது காட்ட மாட்டாங்கன்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, அப்ப C4 plants எது பார்க்க முடியாது? Pondipriyan, option number 3. very good, super, 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 super. ஓகேவா? they does not show the photo respiration. முன்னாடி தான் சொன்ன C3 plantல மட்டும் தான் நம்ம photo respiration இருக்கும். ஓகே, who will show the photo respiration? only C3. ஓகேவா? தெளிவா எழுதிக்கலாம். only C3 plants will shows the photo respiration. okay, so they can tolerate the high temperature. yes, they can tolerate the high temperature, high light intensity, and photo respiration இங்க absent நால they can show the high productivity also when compared to C3 plants. எல்லாமே கரெக்ட். ஓகே, சோ அப்போ யாரெல்லாம் Kranz anatomy இருக்கோ, அதாவது C4 plants என்ன இருக்காது? photo respiration இருக்காது. photo respiration will be seen only in the எங்க C3 plants மட்டும் தான். ஓகே, very good Dharani, super, super, super. next question போலாம். select the function of accessory pigment. okay, accessory pigment ஓட function என்னன்னு கேக்குறாங்க. okay, so they are going to act as a primary pigment if the chlorophyll is absent. அப்படி சொல்றாங்க. okay, then they are going to trap the wide range of wavelength of light and they are going to protect the chlorophyll B only. option number 3. option number 4, they observe only longer wavelength of light spectrum. Pondipriyan, option number 2. very good, very good. okay, they cannot act as a primary pigment. okay va, right? then next, they can trap the wide range of sunlight. okay, wide range of wavelength of light avanga trap panna mudiyum because chlorophyll B ஒரு particular wavelength of light observe பண்ணும். then carotenoids,
okay then நம்மளோட xanthophylls ஒவ்வொருத்தரும் different wavelength light absorb பண்றாங்க so அதான் சொல்றாங்க they can trap the wide range of wavelength of light and they are going to protect the chlorophyll B ல they are going to protect the chlorophyll A so அதனால தான் இந்த accessory pigment நம்ம என்ன சொல்லுவோம் we'll be calling them as a shield pigments னு கூட சொல்லுவோம் okay and they will absorb only longer wavelength so wrong so அப்போ answer for this question is option number 2 okay இந்த accessory pigments alla wide range of wavelength of light avanga enna panna trap panni and they will give this energy yaar kudupanga they will give this energy to the chlorophyll A ku kudupanga very good Harshini super very good Pondipuran fine okay so the next ஒரு match இருக்கு so நமக்கு இங்க hormones எல்லாம் இருக்குது okay fine so what was the answer for this match so students நம்ம இன்னைக்கு 11th portion தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நாளைக்கும் நம்ம 11th portion தான் பார்க்க போறோம் ஓகேவா so then நாளைக்கு கழிச்சு தான் அடுத்த ஒரு 2 days நம்ம 12th பார்க்க போறோம் so அப்ப இன்னைக்கு 11thல இருக்கிற எல்லா சாப்டர்ஸும் நம்ம கம்ப்ளீட்டா கவர் பண்ணிடுவோம் so don't worry அதே மாதிரி நாளைக்கும் கவர் பண்ணும்போது நமக்கு பக்கா கிளியர் ஆகும் ஸ்டூடண்ட்ஸ் அதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் வேணாம் பாண்டிபுரன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனா ஓகே லெட்ஸ் see பார்க்கலாமா so oxin என்ன பண்ணும் so oxin ரிலேட்டடா என்ன இருக்கு they will induce a parthenocarpy in case of tomato அப்ப seedless tomato வேணும்னா நமக்கு என்ன போலாம் we can go for the oxin okay 2 ஓகேவா ethylene என்ன பண்ணும் internodal elongation or petiole elongation in case of deep water rice இல்ல so அப்ப 4 ஓகேவா then abscisic acid இது நம்ம முன்னாடி என்ன சொன்னேன் stress hormone சொன்னேன் because they are going to increase the tolerance towards the stress okay அப்போ என்ன சொல்லலாம் இதுக்கு 1 gibberellin ஓகேவா சோ நம்மளோட ஆப்பிளோட ஷேப் சைஸ் எல்லாம் இது இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும்போது அப்படி இருந்தா தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ரைட் அப்போ 3 அப்போ 2413 very good Pondipuran option number 1 is the right answer super ஓகேவா 2413 ரைட்டா fine so அடுத்து போலாமா so in the match ka option number 1 that is oxin enna panudhu so it is going to cause a parthenocarpy in case of tomato then next ethylene namakku petiole elongation okay or internal elongation in case of deep water rice in the word kudutha mattum you can go for the ethylene okay whereas bolting cause pandrathu namakku yaar irukku gibberellin irukku fine next abscisic acid idu enna panna podhu stress overcome pandradha help panna podhu so appo idu enna solla it is going to increase the tolerance towards the stress then gibberellin நம்மளோட ஆப்பிளோட ஷேப்பையும் சைஸையும் இம்ப்ரூவ் பண்ண போகுது ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 1 ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லீஃபி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பாக்னம் ஓகேவா ஸ்பாக்னம் எது கீழே வரும் ஸ்பாக்னம் பிரையோஃபைட்ஸ் கீழே இது என்ன வரும் மாஸ் ஓகே இட் இஸ் a மாஸ் அப்போ இது எது கீழே வரும் மாசஸ் கீழே வரும் ஓகேவா ஸோ இட் வில் கம்ஸ் அண்டர் த மாசஸ் ஓகே மாசஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது ஸ்பாக்னம் ஃபியூனேரியா polytrichum okay so appo inga leafy stage edha represent பண்ணுது அப்படினு கேக்குறாங்க so leafy stage junior stage represent பண்ணுதா Pondipuran Harshini Dharani Mufsira Niranjani Varsha Sriram Studios இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம் ஸோ இன்னும் யாரெல்லாம் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் லைக் சப்ஸ்கிரைப் ஓகே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபைன் ஸோ பாருங்கள் லீஃபி ஸ்டேஜ் வந்து ஜூனியர் ஸ்டேஜ் கிடையாது ஜூனியர் ஸ்டேஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஜூனியர் ஸ்டேஜை நம்ம இங்கே என்ன சொல்ல போகிறோம்னா புரோட்டோனிமா ஓகேவா அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஜூனியர் ஸ்டேஜ் ஓகேவா தென் இட் இஸ் அ ஸ்போர் ஃபார்மிங் ஸ்டேஜ் கிடையாது ஓகேவா லீஃபி ஸ்டேஜ் இஸ் அ டிப்ளாய்டு ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் கிடையாது இட் இஸ் அ ஹாப்ளாய்டு ஓகேவா so இது haploid so இது வராது next it is a gametophytic stage yes we can say gametophytic stage so நம்மளோட மாசஸ்ல ரெண்டு gametophytic stage இருக்கு ஓகே ஒன்னு வந்து என்னன்னா leafy stage இன்னொன்னு வந்து protonema ஓகே so நம்மளோட gametophyteல ஓகே மாசஸ்ல we can say gametophyteல ஓகேவா gametophyteல ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கு ஒன்னு வந்து என்னன்னா நமக்கு protonema ஓகே ஒன்னு வந்து juvenile ஒன்று வந்து புரோட்டோனிமா இன்னொன்று வந்து என்னது லீஃபி ஸ்டேஜ் ஓகே அந்த லீஃபி ஸ்டேஜ் நமக்கு என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம்
இந்த புரோட்டோனிமா நம்ம என்ன சொல்லலாம்? புரோட்டோனிமால எந்த ஒரு செக்ஸ் ஆர்கன்ஸும் இருக்க போறது இல்லை. அப்போ புரோட்டோனிமா என்ன சொல்லலாம்? ஜுவனல். புரோட்டோனிமா ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஜுவனல் ஸ்டேஜ். ஸோ அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஜுவனல் ஸ்டேஜ் புரோட்டோனிமா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் ஸ்போர் ஃபார்மிங் ஸ்டேஜ் கிடையாது. ஓகே, ஸ்போரோஃபைட் இல்லை, இது கேமெட்டோஃபைட். ஸோ அது அவங்க அண்ட் நமக்கு கேமெட்டோஃபைட் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்? ஹாப்ளாய்டா இருக்கும். ஸோ இது டிப்ளாய்டு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஸ்டேஜ்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் ராங். ஓகேவா? ஸோ அப்போ we can go for the option number 4 because it is a gametophytic stage. Fine. Next question. So how many ATP molecule required for the formation of, okay, என்ன பாருங்க, 6 molecules of RUBP by phosphorylation in regeneration step. ஓகேவா? regeneration step எவ்வளோ molecules of RUBP? 6 molecules of RUBP க்கு நமக்கு எவ்வளோ ATP தேவை? ஓகேவா? so how many ATP required அதான் கேட்டிருக்காங்க. எந்த ஸ்டெப்ல? டூரிங் ரீஜெனரேஷன் மட்டும்தான். தெளிவா பாருங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க. ரீஜெனரேஷன் அப்போ மட்டும் நமக்கு எவ்வளோ ATP வேணும்? எவ்வளோ RUBPக்கு? ஃபார் 6 RUBP. வாட் வில் பி த ஆன்சர்? சொல்லுங்க பாப்போம். எது ஆன்சரா இருக்கலாம்? பானிபிரியன், ஹர்ஷினி, தாரணி, முஃப்சிரா, சொல்லுங்க பாப்போம். ஸோ அப்போ ஒரு RUBPக்கு, ஓகே, ஒரு RUBP டூரிங் ரீஜெனரேஷன். ஓகே, சிம்பிளாக நம்ம C3 சைக்கிள் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? C3 சைக்கிள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, C3 சைக்கிளில் ஓகே ஃபார் 1 CO2 ஒரு CO2க்கு, ஓகேவா? அப்போ நமக்கு 3 ஸ்டெப் இருக்கு. கார்பாக்சிலேஷன், ரிடக்ஷன் அண்ட் ரீஜெனரேஷன். அப்போ நம்ம டூரிங் ரிடக்ஷன் என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? டூரிங் ரிடக்ஷன் we are going to use the 2 ATP and 2 NADPH. ஓகேவா? ரைட். then during regeneration எவ்வளோ ATP யூஸ் பண்ண போறோம்? ஒரே ஒரு ATP மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, this is ஒரு CO2 ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஒரு CO2 ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. ரீஜெனரேஷன் அப்போ ஒரு ATP. ஓகே, தென் அப்போ 6 RUBP நான் ரீஜெனரேட் பண்ண போறேன். அப்போ 6 டைம்ஸ் எனக்கு சைக்கிள் நடக்க போகுது. அப்போ 6 டைம் எனக்கு ரீஜெனரேட் ஆக போகுது. தென் த ஆன்சர் வில் பி த 6 ATP. வெரி குட் ஆன்சர். வெரி குட் யாஸ்மின். சூப்பர். ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, டூரிங் ரீஜெனரேஷன் மட்டும் தான் கேட்குறாங்க. நோட் த வேர்ட் ரீஜெனரேஷன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 3. முஃப்சிரா கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட், which of the following complex are respectively involved in, ஓகேவா, FADH2 and NADH. ஓகேவா? ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரை ஆக்சிடைஸ் பண்றதுக்கு எந்தெந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இன்வால்வ் ஆக போகுது இன் கேஸ் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா? FADH வந்து எந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஆக்சிடைஸ் ஆகும்? NADH வந்து எந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஆக்சிடைஸ் ஆகும்? சொல்லுங்க பாப்போம். வாட் வாஸ் ஆன்சர்? ஸோ இங்கே பாருங்க எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு மெயினாக அந்த சாப்டரில் நமக்கு இடிஎஸ்ல என்ன தெரியணும்னா காம்ப்ளெக்ஸ் 1ஓட நேம் என்ன, காம்ப்ளெக்ஸ் 2, காம்ப்ளெக்ஸ் 3, காம்ப்ளெக்ஸ் 4 அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் 5 இவங்களோட நேம் தான் மஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இது கொஸ்டின்ல நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஆப்ஷன் நம்பர் 2. எஸ், வெரி குட் ஆன்சர். வெரி குட் ஆன்சரா யாஸ்மின். ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் 2ல FADH2 வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும். காம்ப்ளெக்ஸ் 1ல NADH வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். வெரி குட் யாஸ்மின். ஓகே, ஸோ நமக்கு மொதல் என்னென்ன காம்ப்ளெக்ஸ் என்னென்ன நேம்னு தெரியணும். காம்ப்ளெக்ஸ் 1 வந்து என்னன்னா NADH. ஓகேவா? என்னது? NADH டீஹைட்ரோஜினேஸ். ஓகேவா? NADH டீஹைட்ரோஜினேஸ். ஃபைன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் 2 என்ன? காம்ப்ளெக்ஸ் 2 என்ன? சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜினேஸ். ஓகேவா? then what about the complex 3? complex 3 சொல்லுங்க பாப்போம். complex 3 is cytochrome BC1. ஓகேவா? then what about the complex 4? இப்பதான் பார்த்தோம் complex 4. complex 4 யாரு? cytochrome ஓகேவா? C oxidase. then last நமக்கு complex 5 இருக்கு. complex 5. who's the complex 5? ATP synthase. ஓகேவா?
ஸோ அப்போ இந்த 5 காம்ப்ளெக்ஸும் தயவு செஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு சிம்பிளாக ஏதாவது மேட்ச்ல காம்ப்ளெக்ஸ் 1 என்ன, காம்ப்ளெக்ஸ் 2, காம்ப்ளெக்ஸ் 3, 4 ஒரு சைடு கொடுத்துருவாங்க, இன்னொரு சைடு நேமை மேட்ச் பண்ண சொல்லலாம். அண்ட் ஆர்எல்ஸ் நமக்கு டைரக்டா கேட்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் 2. ஓகேவா? யாரு இதுல யாருன்னு நேம் கொடுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க, இது கண்டிப்பா நமக்கு கொஸ்டின்ல வரலாம். ஓகேவா? ரைட், FADOH2 ஆக்சிடைஸ் பண்றது காம்ப்ளெக்ஸ் 2, NADH ஆக்சிடைஸ் பண்றது காம்ப்ளெக்ஸ் 1. Then what about the next question? During which of the following conversion steps of respiration substrate level phosphorylation எங்க நடக்காது? Okay, does not occurs. எங்க நடக்காது? எங்க substrate level phosphorylation நடக்காது? First option succinic CoA to succinic acid. Second option glycerol 3-phosphate to triose biphosphate. Third option 1,3 bisphosphoglyceric acid to 3-phosphoglyceric acid. And what about the fourth option? Phosphoenol pyruvate to pyruvic acid. சொல்லுங்க பாப்போம், what was the answer? யாஸ்மின், முஃப்சிரா, தரணி, பாண்டி பிரியன், ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். So succinic CoA to succinic acid. இந்த கன்வர்ஷன் அப்ப எனக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா, here there will be a production of என்னது GDP ல இருந்து. ஓகேவா? GDP ல இருந்து எனக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? GTP வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். So this GTP will be coupled with the synthesis of யாரு? ATP ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, அப்ப இங்க ATP எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்ப இது என்ன சொல்லலாம்? Substrate level phosphorylation. And next பாருங்க, glycerol 3-phosphate to triose phosphate. இங்க எந்த ஒரு ATP யும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. Here substrate level phosphorylation does not takes place. Okay, and இங்க 1,3 bisphosphoglyceric acid என்னவா மாறுது? 3-phosphoglyceric acid மாறுது. அப்ப இங்க first பொசிஷன்ல இருக்க பாஸ்பேட்டை ரிமூவ் பண்றோம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்க பாஸ்பேட் ரிமூவ் பண்ணும்போது இங்க ஒரு ADP வருது. ஓகேவா? சோ இந்த ADP அந்த ஒரு பாஸ்பேட்டை எடுத்துட்டு இது என்னவா மாறுது? ATP ஆ மாறுது. அப்ப இங்க எனக்கு என்ன நடக்குது? Substrate level phosphorylation going to takes place. அப்ப இது கரெக்ட். Then phosphoenol pyruvate. So phosphoenol pyruvate நான் பாஸ்பேட்டை ரிமூவ் பண்றேன். பாஸ்பேட்டை ரிமூவ் பண்ணும்போது இது என்னவா மாறிடுச்சு? பைருவிக் ஆசிடா மாறிடுச்சு. அப்ப இங்கேயும் நான் என்ன பண்றேன்? பாஸ்பேட் ரிமூவ் பண்றேன். சோ அப்ப இந்த பாஸ்பேட்டை எடுத்துக்க யார் வரா? அகைன் ஒரு ADP வருது. சோ அகைன் ADP கூட ஒரு இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட் சேர்ந்து ஐ அம் கெட்டிங் த ATP. அப்ப இங்கே எனக்கு என்ன நடக்குது? சப்ஸ்ட்ரேட் லெவல் பாஸ்போரிலேஷன் நடக்குது. சோ அப்ப எது இன்கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க, எங்க சப்ஸ்ட்ரேட் லெவல் பாஸ்போரிலேஷன் நடக்காதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. சோ தி ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 2. எஸ், வெரி குட் தரணி, முஃப்சிரா, சூப்பர் சூப்பர். தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஃபைன்ல நெக்ஸ்ட் போலாம். Ascendant reason question கொடுத்திருக்காங்க. So gibberellin promotes the bolting in case of many roseate habit plants la, and reason என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Gibberellin has a maturity period which leads to the early seed production in case of some conifers. Okay, so அப்ப ascendant reason correct ஆ? So explain பண்ணுதா இல்லையா சொல்லுங்க பாப்போம். So அப்போ gibberellin promotes the bolting in case of some roseate habit cutter plants. யார் அது? Who's those plants? Okay, நம்மளோட cabbage and beet. According to NCERT என்ன கொடுத்திருப்பாங்கன்னா, நமக்கு கேபேஜ் இருக்கும், ஓகேவா, அண்ட் பீட். ஸோ இது ரெண்டுமே என்ன காட்டுனா ரோசெட் காட்டும். ஓகேவா? ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்? ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஃப்ளவரிங் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்ப்ரே திஸ் ஜிப்ரின். அப்போ இங்கே என்ன ஆக போகுது? இன்டர்னோடல் எலாங்கேஷன் நடக்க போகுது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம்? போல்ட்டிங். ஸோ அப்போ assertion is correct. Very good. Okay, next. What about the gibberellin? Okay, in case of conifers la, so in case of conifers la early seed production nadakona, we have to spray the gibberellin. Okay va? So appo in case of conifers la early seed production vena, we can go for this gibberellin. Okay, A correct, R um correct, but idu rendukum sambandham iruka? Both are not at all related. Okay, appo not at all related irukumbodhu, so appo A and R is correct but not correct explanation. So option number 2. Okay, very good Yasmin, Mufsira, super 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 super. Fine. Next போலாமா? So பாருங்க, DHAP dihydroxy acetone phosphate. Okay, it is a common intermediate metabolite of, okay வா? So during respiration DHAP இருக்குல்ல, இது யார் ரெண்டு பேருக்கு intermediate அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சொல்லுங்க பாப்போம். Amino acid and glycerol, glucose and fatty acid, glycerol and glucose, fatty acid and amino acid. Okay வா? So இதுக்கு அந்த amphipholic pathway க்கு ஒரு flow chart இருக்கு இல்லையா? So அந்த flow chart தெரிஞ்சிருந்தா you can answer for this question. Okay வா? So அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம fat எடுத்துக்கலாமே. fat எடுத்துக்கலாம். Okay வா? fat என்னவா break down ஆகும்? fat will be break down into என்னவா மாறும்? நமக்கு fatty acid ஆகும். fatty acid ஆகும். இன்னொன்னு என்னது? glycerol. glycerol ஆகும் break ஆகும். ஓகேவா?
இந்த fatty acid further என்னவா மாறும் further acetyl CoA okay acetyl CoA வா அது மாறிடும் okay then what about this glycerol என்னவா மாறும்னா DHAP ஆ மாறும் ஓகேவா என்னவா மாறுது DHAP ஆ மாறி நம்மளோட glycolysis குள்ள enter ஆயிடும் and what about the carbohydrate so the carbohydrate இருக்குலையா so இது என்னவா மாறும் further glucose ஆ மாறும் okay glucose மாறுது glucose வந்து further நமக்கு glucose 6 phosphate okay glucose 6 phosphate மாறும் then fructose 6 phosphate so அதெல்லாம் மாறி இதுவுமே என்னவா மாற போகுது DHAP ஆ மாற போகுது okay அப்போ இந்த glycerolக்கும் and இந்த glucoseக்கும் கிடைக்கிற காமனான இன்டர்மீடியேட் தான் என்னது இந்த DHAP so அப்போ என்ன ஆன்சர் போலாம் so we can go for the option number 3 yes very good Yasmin okay so appo DHAP is a common for yaar nammaloda glycerol and glucose okay then இது யார் வேணா ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்டிரேட்டா போறாங்க ஓகே இப்போ let us consider protein ஆகுது ஓகே ஃபேட் ஆகுது கார்போஹைட்ரேட் ஓகே இவங்க எல்லாத்துக்கும் காமனா கிடைக்கிற இன்டர்மீடியேட் யாரு சோ எல்லாருக்கும் காமனா கிடைக்கிற இன்டர்மீடியேட் யாருன்னா இந்த அசிட்டைல் CoA தான் சம்டைம்ஸ் இப்படி கூட கேட்கலாம் ஓகே சோ யார் வேணா ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்டிரேட் ஆக்ட் ஆகலாம் சோ அப்போ இவங்க எல்லாத்துக்கும் காமனா போறது யாருன்னு கேட்கலாம் சோ இவங்க எல்லாத்துக்கும் காமனா ஃபார்ம் ஆகிற இன்டர்மீடியேட் என்னது this அசிட்டைல் CoA okay next find out the wrongly matched pair okay va edu wrongly matched அப்படினு கேக்குறாங்க so what will be the answer so lycopodium la antheridia avum archegonia adha male sex ஆகணும் female sex ஆகணும் ரெண்டு வேற gametophyte இருக்குன்னு சொல்றாங்க okay then what about the option 2 cedrus பாருங்க cedrus in case of cedrus stem is branch and next option 3 equisetum la so if equisetum என்ன produce பண்ண போகுதுனா flagellated male gametes வந்து produce பண்ண போகுது and fourth conifers will be having the needle like leaves so appo edu answer ah podalaam what will be the answer for this question students what was the answer tak na answer பண்ணுங்க பாப்போம் what was the answer okay fine so பாருங்க lycopodium is a homosporous okay அது என்னது homosporous அப்போ இது ஹோமோஸ்போரஸா இருக்கும்போது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் will be present in the same gametophyte so first தப்புதான் ஓகேவா then next பாருங்க cedrus ஓகேவா so இங்க stem வந்து branch தான் NCERT ல கொடுத்திருப்பாங்க in case of cedrus and pinus stem is branch okay then equisetum will produce a flagellated male gamete ஓகேவா so நமக்கு equisetum எதுக்குள்ள வருது pteridophytes இந்த pteridophytesக்கு என்ன வேணும் fertilizationக்கு water வேணும் அப்போ இந்த male gamete waterல வந்து female sex reach ஆகக்கு என்ன வேணும் flagella வேணும் so it is correct okay then conifers yes conifers will have the needle like leaves and the needle like leaves இருக்கனால நமக்கு surface area reduce ஆகுது surface area reduce ஆனா என்னது water lossum reduce ஆகுது okay manikanta okay fine okay so appo inga incorrect yaru lycopodium so appo option number 1 is the wrongly matched pair okay so appo in the question ku first option then ground tissue in case of leaf la yaru ground tissue va act avapara who is going to act as a ground tissue so manikanta yasmin mufsira dharani pandipriyan answer பண்ணுங்க பாப்போம் so conjunctive tissue stellar tissue okay mesophyll tissue again conductive tissue கொடுத்திருக்காங்க okay so conjunctive tissue எங்க இருக்கும் in case of root la in between the xylem and phloem நமக்கு இருக்கதா என்னது conjunctive tissue and stellar tissue னா ஒண்ணும் இல்ல நமக்கு stellar tissue யாரு நமக்கு steel portion தான் சொல்றாங்க all the tissues inner to the endodermis நம்ம என்ன சொல்றோம் steel னு சொல்றோம் அப்ப இதுல யார் வருவா பித்த pericycle vascular bundle எல்லாம் வரும் and ground tissue in case of leaf யாரு yes very good manikata option number 3 okay leaf la ground tissue yaar act ஆக போறா mesophyll okay then conducting tissue தெரியும்ல நம்மளோட vascular bundles தான் சொல்றாங்க xylem phloem okay so அப்போ ground tissue in case of leaf okay இது ரொம்ப சிம்பிள் ஆனது NCERT ல கீழ லாஸ்ட் லைன்ல கொடுத்திருப்பாங்க but it is very important point okay so அப்போ ground tissue in case of leaf யாருனா mesophyll okay manikanta fine so next question so in case of majority of algae so பாருங்க in case of majority of red algae எங்க present ஆயிக்கும் that is A with greater concentration found in B எங்க A and B fill பண்ணுங்க பாப்போம் so the answer என்ன okay நமக்கு
green algae மட்டும் எங்க இருக்கும் fresh waterல இருக்கும் whereas நம்மளோட brown algae red algae ரெண்டுமே marineல தான் இருக்கும் அப்போ எதெல்லாம் ஃப்ரெஷோ அதெல்லாம் கட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இது ஃப்ரெஷ்ஷு ஓகேவா தென் சால்ட் வாட்டர் அப்போ இருக்கட்டும் ஸோ அப்போ மெரைன் வாட்டரில் இருக்கும் பட் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த வார்மர் ரீஜியன் ஓகேவா ஸோ அப்போ we can go for the option number 4 okay ஸோ அப்போ ரெட் ஆல்கே எங்கே இருக்கும் நமக்கு மேஜராக வந்து மெரைன் வாட்டரில் இருக்கும் அந்த மெரைன் வாட்டரில் கிரேட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபவுண்ட் இன் த வார்மர் ரீஜன்ஸில் இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ரைட் ஸோ the answer for this question is option number 4 next so பாருங்க ethanol responds synergistically with another plant hormone ஓகேவா that is X ஓகேவா so இன்னொரு X என்ற ஒரு ஹார்மோனுக்கு இது என்ன காட்ட போகுது synergistic activity காட்ட போகுது what is mean by synergisticனா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஆக்டிவிட்டியை 2 or more ஹார்மோன்ஸ் சேர்ந்து என்ன பண்ண போறாங்க ப்ரொமோட் பண்ண போறாங்க ஓகே அப்போ எத்திலீனும் இன்னொரு ஹார்மோனும் சேர்ந்து என்ன ப்ரொமோட் பண்றாங்க they are going to promote the shedding of leaves flowers and fruits இதை ரெண்டையும் ப்ரொமோட் பண்றாங்க ஓகேவா அப்போ யார் அந்த இன்னொரு ஹார்மோன் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா அந்த இன்னொரு ஹார்மோனை வேற எந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ அப்போ எத்திலீன் ஒரு இன்ஹிபிட்டர் அண்ட் இன்னொரு இன்ஹிபிட்டர் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஷெட்டிங் ஆஃப் லீவ்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரூட்டை பண்ண முடியும் அப்போ யார் அது ஸோ தட் வில் பி அவர் அப்சிசிக் ஆசிடாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ அந்த எக்ஸ்ன்றது வேற யாரும் இல்லை அப்சிசிக் ஆசிட் அதாவது ABA ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை என்ன பண்ண போதும் ஃப்ரூட் ரைப்பனிங்க்கு யூஸ் ஆகுமா நோ ஓகேவா தென் இன்க்ரீஸ் இன்டர்னோடல் எலங்கேஷனுக்கு ABAக்கு சம்பந்தமே கிடையாது it is wrong okay then it is going to conserving water and reducing the requirement of irrigation okay va yes very good manikanta super because இது என்ன பண்ண போகுது it is going to cause the closure of stomata அப்ப stomata close ஆனா என்ன ஆகும் water loss reduce ஆகுமா அதான் conserving water and it is further is going to reduce the requirement of irrigation okay it is going to promote the flowering no not at all possible so அப்போ fourth option வராது so அப்போ answer for this question is எப்போ ஸ்ருதி மேமோட கிளாஸ் வெயிட் பண்ணுங்க அடுத்து வருவாங்க ஓகே ஃபைன் செய்யும் ஃபைன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 3 ஃபைன் வெரி குட் மணிகண்டா நெக்ஸ்ட் which of the following is also referred as start sheet யார ஸ்டார்ட் ஷீட்னு சொல்றோம் ஓகே in case of dicot stem எடுத்துக்கோங்களேன் in case of dicot stem அந்த dicot stemோட endodermisல என்ன ஸ்டோர் ஆகும் okay which is the innermost layer of cortex நம்மளோட endodermis தான் innermost layer of cortex so அந்த endodermisல இது என்ன ஸ்டோர் பண்ண போகுது let us consider ஓகேவா endodermis இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் okay so outermost layer என்ன so this epidermis okay நம்ம இப்ப stem பார்க்கறோம் அப்ப epidermis கீழ என்ன இருக்கும் below the epidermis we are going to have the hypodermis okay அது இது ஒரு dicot stem னு சொன்னா இந்த hypodermis எதால மேட் அப் ஆயிருக்கும் it is a colon chymatous hypodermis ஓகேவா hypodermis எதால மேட் அப் ஆயிருக்கலாம் colon chymaவால மேட் அப் ஆயிருக்கும் ஓகே we are a hypodermis ஓகேவா ரைட் அதுக்கு வெளியே இருக்குது epidermis then fine இது கீழ இருக்குது யாரு we are having the general cortex so இதெல்லாம் என்னது நமக்கு general cortex ஓகேவா இதெல்லாம் என்ன எதால மேட் அப் ஆயிருக்கும் parenchymaல மேட் அப் ஆயிருக்கும் loosely arranged இதெல்லாம் ஸ்டோரி வரும் ஓகேவா what is this general cortex நான் சிம்பிளா GC மட்டும் எழுதுறேன் fine then innermost layer of நம்மோட cortex யாரு innermost layer of cortex is endodermis okay what is this it is the endodermis okay அப்ப endodermis எப்படி இருக்கும் so barrel shaped cells ஒரே ஒரு லேயர் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டோரி எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க okay so this is the endodermis இந்த endodermisல என்ன ஆக போகுது நமக்கு starch ஸ்டோர் ஆக போகுது okay என்னது இது endodermis ஓகேவா so அப்ப இதுல தான் என்ன ஸ்டோர் ஆக போகுது starch grains வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அப்ப starch grains இங்க ஸ்டோர் ஆனனால நான் என்ன சொல்ல போறேன் we are going to call this endodermis as a starch sheath ஓகேவா என்னது இத சொல்லலாம் starch sheath fine அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன பண்ணலாம் yes very good manikanda super so endodermis of dicot stem ஓகேவா endodermis of dicot stem இதான் நாம என்ன சொல்றோம் starch sheath so outermost layer என்ன epidermis ஓகேவா so அப்போ epidermis கீழ hypodermis then general cortex innermost layer of cortex endodermis அந்த endodermis என்ன போகுது எனக்கு starch grain ஸ்டோர் ஆகுது so அதனால அந்த endodermis in case of dicot stem நம்ம என்ன சொல்றோம்னா starch sheath அப்படினு சொல்றோம் so the answer for this question is option number 3 okay next
which of the future is correct with respect to brown algae? Edu correct with respect to brown algae nu kekranga. Okay, so presence of pinoids in the all the members. Okay, next occurrence of two lateral flagella attached in the gametes. Okay, then third option paranga absence of xanthophyll pigments, and fourth is presence of polysulfate esters in their cell wall. So appa edu correct ah irukum? Manikantha vera level. Next super okay va. So appa pinoids enga irukum? So pinoids will be present only in the green algae. Pinoids enga paakalam? Pinoids will be present only in the green algae. Okay va, green algae la irukum. Okay va. And in case of நம்ம brown algae என்ன இருக்குனா இங்க gameta இருக்குறது சரி asexual spore zoospore இருக்குறது சரி ரெண்டுமே எப்படி சொல்லிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி pyriform or pear shape two laterally attached further and they were unequal in length. Okay va. So அப்போ இது செட் ஆகும் கரெக்ட். Then absence of xanthophyll, அங்க xanthophyll present ஆயிருக்கும். So அதுல ஒன்னு தான் யாரு fucoxanthin. அந்த fucoxanthin தான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் different shades of brown to olive green color வரைக்கும் கிடைக்கும். So அப்போ அது அங்க polysulfate ester cell wall ல எங்க இருக்கும்? It is present in red algae. Okay va. So அப்போ நமக்கு இந்த क्वेश्चनக்கு எது கரெக்ட்டான ஆப்ஷன் சொல்லலாம்? So we can go for the option number 2. Okay va. So இதுக்கு option number 2 is the right answer. Super. Next question. So Yasmin, Mufsira, Dharani, Pandipriyan எல்லாம் இருக்கீங்களா? Laminaria, the function of frond is similar to that of frond இருக்கும்ல. So plant body will be differentiated இருக்கும் in case of brown algae னு சொல்லுவாங்க. So நமக்கு என்ன இருக்கும்? So let us say so இந்த மாதிரி நமக்கு fronds இருக்கும் and நமக்கு என்ன இருக்கும் stem like என்ன இருக்கும் stipe இருக்கும் and நமக்கு will be having the whole fast substrate attached இருக்கு. So அப்போ அவங்க கேக்குறது என்னன்னா இந்த fronds பத்தி தான் கேக்குறாங்க. ஓகே frond whole stipe okay hold fast. அப்போ அவங்க கேக்குறது என்னன்னா அந்த ஃப்ராண்டோட ரோல் என்ன? ஓகேவா. ஸோ ஃப்ராண்டோட ரோல் என்சிஆர்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் லைக் அ லீஃப். ஓகே, லீஃப் லைக் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆர்கனா ஆக்ட் ஆக போகுது. ஓகேவா. அண்ட் ஸ்டெம் லைக் யாரு ஸ்டைப் அண்ட் ஹோல் ஃபாஸ்ட் எதுக்கு சப்ஸ்ட்ரேட்டம்ல அட்டாச் ஆகிறதுக்கு தான் வில் பி ஹேவிங் த ஹோல் ஃபாஸ்ட். ஸோ அப்போ இங்க ஃப்ராண்ட் எப்படி இருக்கும் லீஃப் லைக் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆர்கனா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம் லீஃப் இன் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் அப்படின்னு சொல்றோம். So அப்போ இந்த क्वेश्चनக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 4. எஸ் சூப்பர் மணிகந்தா, வெரி குட். ஸோ அப்போ இந்த क्वेश्चनக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 4. What about the others? இருக்கீங்களா? Okay, so maximum usage of energy in the form of ATP per molecule of glucose will be produced during. ஓகேவா. அப்போ maximum energy அதாவது maximum number of ATPs எனக்கு எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுதுன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா. So first option alcoholic fermentation, second option lactic acid fermentation, third option aerobic respiration, fourth option respiration in case of obligate anaerobes like Clostridium. அப்ப இதுக்கு என்ன ஆன்சரா நாம சொல்லலாம்? டக்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். சீக்கிரம். What was the answer? Maximum ATP எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு கேக்குறாங்க. maximum ATP நமக்கு தெரியும் ஃபெர்மெண்டேஷன்ல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃபெர்மெண்டேஷன்ல நமக்கு ரெண்டே ATP தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்போ இது ரெண்டுமே வராது. ஸோ போத் ஆர் இன்கரெக்ட். ஓகேவா. தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்க obligate anaerobes என்ன பண்ண போறாங்க? they are also undergoing the anaerobic respiration. ஸோ அப்போ இதுவுமே வராது. ஸோ அப்போ aerobic respiration அப்போதான் என்ன கிடைக்கும் எனக்கு ஒரு குளுக்கோஸ் வந்து நெட் கெயினா 38 ATP கிடைக்கும். ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் எனர்ஜி யூசபிள் எனர்ஜி ATP எனக்கு எப்போ கிடைக்கும்னு கேட்டால் இன் கேஸ் ஆஃப் aerobic respiration தான். Yes, very good Manikanta. Option number 3 is the right answer. Super. Next போலாமா? So read the given assertion and reason. Okay, assertion என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Plant will exhibit the plasticity in the development. Okay, the assertion. What about the reason? So development does not lead to senescence and death. இப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். What was the answer? டக்னு பண்ணுங்க. நம்ம அடுத்த क्वेश्चंस போலாம். So பாருங்க plant will shows the exhibits the plasticity in the development. Yes, they will show. Okay va. What is mean by plasticity? So according to environmental response பொறுத்து so they will follow the different metabolic pathway. அதான் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் plasticity.
இந்த பிளாஸ்டிசிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் என்னது ஹெட்டரோஃபிலி. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன ஹெட்டரோஃபிலி. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஹெட்ரோஃபிலிக் எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் லாக்ஸ்பர், காட்டன், கொரியாண்டர், பட்டர்கப் இதெல்லாமே பார்த்துருப்போம். ஃபைன், அப்போ இது கரெக்ட். டெவலப்மெண்ட் டஸ் நாட் லீட்ஸ் டு செனசன்ஸ் அண்ட் டெத்னா நோ. ஓகேவா? வாட் இஸ் மீன் பை டெவலப்மெண்ட்? ஓகேவா? ஸோ டெவலப்மெண்ட்னா என்னது ஒரு ஆர்கனிசமோட லைஃப் சைக்கிள் தே ஆர் கோயிங் டு ஷோ பர்டிகுலர் சேஞ்சஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டர்ல காட்ட போறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது லாஸ்ட்ல ஏஜிங்கும் டெத்தும் இல்லாமல் இருக்குமா? இட் வில் பி தேர். ஸோ அப்போ இது ராங். ஓகேவா? So, A is true or is false? Yes, very good, Manikanta. Option number 3 is right answer. A is true and or is false. Fine. Okay, va. Next, Paula. Which of the following is not a characteristics of arithmetic growth? Arithmetic growth la edha paaka mudiyadhu. Okay. Which of the following is not a characteristics of arithmetic growth? Solunga paapom. Seekiram. ஸோ யாரெல்லாம் இன்னும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த இதை ஷேர் பண்ணுங்க, சரியா? ஸோ அப்படின்னா தான் நாங்களும் இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டிவேட் ஆகி இதே மாதிரி ஒரு நல்ல கண்டென்ட்ஸோடு நாங்கள் வரப்போகிறோம். அதே மாதிரி நமக்கு இன்னும் அப்கமிங் டேஸில் நமக்கு நீட் எக்ஸாம் வரைக்கும் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் த மேரத்தான் ஃப்ரம் மார்னிங் 9 to 6 வரைக்கும் இருக்க போகுது. ஸோ அப்போது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி இந்த மேரத்தானை ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அப்போது இங்கே ஆட்டோமேட்டிக் க்ரோத், ஓகேவா? க்ரோத் எப்படி இருக்கும்? கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இந்த கிராஃபில் பிளாட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்கும், லீனியராக ஒரு லைன் கிடைக்கும். அண்ட் இங்கே ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் வராது. ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் எங்கே தான் வரும்? நம்மளோட ஜியாமெட்ரிக் க்ரோத்தில் தான் வரும். ஓகேவா? லேக் ஃபேஸ் வரும், எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபேஸ் வரும், தென் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் வரும். சரி, அப்போ இட் இஸ் ராங். Okay, then it is commonly seen in case of root meristem. Yes, NCERT la kuduthirupaan. Example வந்து என்னன்னா arithmetic growthக்கு root elongation குடுத்திருப்பாங்க. ஓகேவா? So அப்போ stationary phase ஆ பார்க்க முடியாது எங்க நம்மளோட arithmetic growthல. So then answer for this question is option number 3. Very good Manikanta. Next. So final hydrogen acceptor in case of electron transport system of mitochondria. Mitochondria இருக்கிற ETS ல யாரு லாஸ்டா hydrogen accept பண்ண போறா? Who is going to accept the final electron சொல்லலாம், proton சொல்லலாம். ஓகேவா? கண்டென்ட்ல ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க, சம்மரியில் இன்னொன்று சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ப்ரோட்டான்னு சொன்னாலும் சரி, எலக்ட்ரான்னு சொன்னாலும் சரி, யார் ஃபைனலாக அக்செப்ட் பண்ண போகிறோன்னா ஒரே ஒரு ஆள் தான். சொல்லுங்க பார்ப்போம். எஸ், வெரி குட், சூப்பர் நிவேதா பாஸ்கர். செக் பண்ணுங்க ஆப்ஷன் நம்பர் 4. ஓகேவா? 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். மணிகந்தா சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ இப்போ சைட்டோக்ரோம் ஏ கிடையாது, ஏடிபியும் கிடையாது, சைட்டோக்ரோம் சியும் கிடையாது. ஓகேவா? ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணோம்? ஃபைனலாக நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் 4 இருக்கிற எலக்ட்ரான் அண்ட் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனையும் அக்செப்ட் பண்ணி இது என்னமா மாறும்? ஸோ அப்போது பாருங்கள், நமக்கு ஒரு half photo எடுத்துக்கலாம், ரைட்டா? ஸோ இது என்ன பண்ண போகுது? இது கூட இட் இஸ் கோயிங் டு அக்செப்ட் த 2 protons. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ண போகுது? 2 H+ எடுத்துக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி நம்மளோட ETSலேருந்து என்ன எடுக்க போகுது? இஸ் கோயிங் டு டேக்ஸ் த 2 electrons. அப்போ இது என்னவா மாறிடும்? இட் வில் பி கன்வெர்ட் இன்டு அ H2O மாறிடும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுது? திஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் கோயிங் டு அக்செப்ட் த போத் ப்ரோட்டான் அஸ் வெல் அஸ் எலக்ட்ரான். இந்த எலக்ட்ரான் எங்கேருந்து வருது? நம்மளோட ETSலேருந்து வருது இல்லையா? ஸோ அதை ஃபைனலாக அதை அக்செப்ட் பண்ணனால ஸோ ஃபைனல் எலக்ட்ரான்னு சொன்னாலும் சரி, ப்ரோட்டான் அக்செப்டர்னு சொன்னாலும் சரி, ஒரே ஒரு ஆள் தான் ஆக்சிஜன். எஸ், வெரி குட் நிவேதா, சூப்பர். ஓகே, ஸோ the answer for this question is option number 4. Next question போகலாம். ஸோ where does pollen tube discharge its contents in case of gymnosperm? Gymnospermsல pollen tube இருக்கு இல்லையா? pollen tube வந்து அதுக்குள்ள இருக்கிற கண்டென்ட்டை எங்க வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்? in case of gymnosperm யார் மூலமா pollination நடக்க போகுது? in case of gymnosperm pollination is going to take place through wind மூலமா தான் நடக்க போகுது. ஓகேவா? அப்போ on the microsporophyll, first option, in the ovary, second option, third option near the mouth of the archegonia, and the fourth option is okay, good afternoon Navneeta Krishnan, good afternoon. Okay, Kemas Nation, fourth option, Niveta Bhaskar, fourth option. No, inga namas angiosperms கேக்கல நிவேதா கேமர்ஸ் நேஷன். பாருங்க, இங்க ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் இதுதான் நேக்கட் ஓவியோல். ஓகேவா? ஸோ இங்க நமக்கு ஒரு கவரிங் இருக்கும், தென் இதுக்குள்ளதான் நமக்கு யார் இருப்பா? மெகாஸ்போர், தென் இங்க ஆர்கிகோனியாஸ் இருக்கும். 2 or more ஆர்கிகோனியான்னு NCERTல கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ரைட். ஸோ இப்போ விண்டு மூலமா இந்த போலங்கிரைன் வந்து இங்க விழுகுது. யாரு? விண்டு மூலமா போலங்கிரைன் வந்து எங்க விழுகுது? இந்த ஒவியோல் மேல விழுகுது. யாரு? இதுதான் போலங்கிரைன். ஓகேவா? ரைட். இது என்ன பண்ணுது? இங்க இப்போ போலன் டியூப் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இந்த போலன் டியூப் மூலமா என்ன பண்ணும்? இந்த போலன் டியூப் இஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ் ஆல் த கண்டென்ட்ஸ் எங்கன்னா
near the mouth of the archegonia. இதுதான் NCERT line. ஓகேவா? அப்ப pollen tube is going to release all the content எங்க near the mouth of the archegonia. அப்ப இதுக்கு என்ன ஆன்சர் போடலாம்? ஆப்ஷன் நம்பர் 3. வெரி குட் மணிகந்தா நிவேதா. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இது ஓவியூல்ஸ் தெரியுதா? இது ஓவியூல். சரியா? அப்போ ஓவியூல்குள்ள என்ன இருக்கு? ஆர்கிகோனியா இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ இந்த ஆர்கிகோனியாவோட மவுத்ல தான் என்ன பண்ணுது? இட்ஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ் த மேல் கேமெட். Class is very useful. Option C, yes. Very good, Navneethan. Very good game and nation. Very good, very good. Okay, next question. Yeast poisoning. Okay, yeast poisoning எவ்வளோ alcoholic concentration நடக்கும்னு கேட்குறாங்க. Yeast poisons themselves to death எப்போ when the concentration of alcohol reaches. எப்போ ரீச் ஆகும்போது சொல்லுங்க பார்ப்போம். சிம்பிளான கொஸ்டின் ஆனால் முக்கியமான கொஸ்டின். ஈஸ்ட் பாய்சனிங் எப்போ நடக்கும்? அதாவது நேச்சுரல் ஃபர்மெண்டேஷன் மூலமாக மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு. Yes, very good Manikanta. Yeast poisoning will occurs at the 13% of alcoholic concentration. Okay, wow. Super Niveta. Very good, very good. Okay, 13% மேல போனா அந்த மீடியம் குள்ள இருக்க ஈஸ்ட்லாம் என்ன ஆயிடும்? செத்துரும். ஸோ அதனால த்ரூ நேச்சுரல் ஃபர்மெண்டேஷன் நம்ம மேக்ஸிமம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆல்கஹாலிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னா 13 தான். அதுக்கு மேலே வேணும்னா இஃப் யூ வாண்ட் மோர் தென் தட் வி கேன் கோ ஃபார் த சிம்பிள் டிஸ்டிலேஷன். ஓகேவா? நம்ம ரம் பிராண்டி ஜின் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்? த்ரூ டிஸ்டிலேஷன் மைக்ரோப்ஸில் பார்த்துருப்போம். ஓகேவா? So, answer for this question is option number 2. Next, assumption and reason question. So, growth in case of plant is restricted to the specialized region of active cell division is called as meristem nu solranga. Okay va? This is assertion. And reason enna solranga parunga. So, intercalary meristem occurs in grasses. Okay, then idoda வேலை என்ன சொல்றாங்கன்னா it is going to regenerate the plant pot which is removed by the grazing of animals அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் போடலாம்? எஸ், வெரி குட் மணிகண்டா. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு இங்கே மெரிஸ்டமோட லொக்கேஷன் சொல்கிறாங்க அண்ட் இங்கே இன்டர்கேலரியோட ஃபங்க்ஷனை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ரெண்டுமே டோட்டலாக வேறு. ஓகே, ஸோ நமக்கு மெரிஸ்டம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது, ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் தான் இருக்கும். ஸோ அது கரெக்டு தான். ஓகே, ஃபைன். அண்ட் இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டம் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிக்கும்? கிராஸஸில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ வேற இவங்க இப்படி கூட கொடுத்துருக்கலாம். இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டம் will be present between the two mature tissues. அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது we can say it is explains. But இந்த இடத்துல it is not at all explaining. அப்போ both are correct and not correct explanation. Very good gamers nation. Very good Niveta. Super, super. Okay, next parthenocarpic fruit. Parthenocarpic fruit க்கு எது கரெக்டா வருது பாருங்க பாப்போம். Parthenocarpic fruit. It is always triploid. First option. Second option, it does not have the pericarp. And third option, it will have the seeds. And fourth option, it is a ripened unfertilized ovary. Okay. For என்ன சொல்லலாம்? இது triploid இருக்குமா? No, it is wrong. It does not have the pericarp. Fruit ன்னு சொன்னா outer pericarp எல்லாம் இருக்கும்ல. So does not have சொல்லலாம். Wrong. Parthenocarpic fruits are generally இது without fertilization produce ஆகுது. அப்போ they are seedless இல்லையா? They have seeds and சொல்றாங்க. Parthenocarpic fruits are seedless. And these are seedless fruits and they are developed from the unripened ovary because fertilization ஆகாம தான் இங்க fruit வருது. ஓகேவா? அந்த கண்டிஷன் என்ன சொல்றோம்? Parthenocarpic. அப்போ உள்ள fertilization நடக்கலாம், எனக்கு seed இருக்குமா? Seed இருக்காது. So that's why parthenocarpic fruits are seedless. What about the apomictic fruits? இதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் apomictic fruits. Apomictic fruitsல seeds இருக்கும். ஓகேவா? இது ரெண்டை கம்பேர் பண்ணி நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ கரெக்டாக இருந்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ தென் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 4. ஓகே, நெக்ஸ்ட் read the statement and mark the correct option. Okay, granule lamella will have both photostem 1 and photostem 2. Then pH inside the thylakoid lumen என்ன போகுதுனா டிக்ரீஸ் ஆக போகுதுனா எப்போ டிக்ரீஸ் ஆகுமா? உள்ள H+ அயன்ஸ் அதிகமாக அக்குமுலேட் ஆகும்போது pH வந்து டிக்ரீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொல்றாங்க. ரைட்டு. நெக்ஸ்ட் டியூரிங் ரிடக்ஷன் ஆஃப் NADP இருந்து NADPH ரெடியூஸ் ஆகும்போது நமக்கு புரோட்டான் வந்து தைலகாய்டு லியூமன்லேருந்து ரிமூவ் ஆகும்னு சொல்றாங்க. Then last a fourth statement. So Melvin Calvin uses a radioactive isotope C14 in a dicot plant. So இதன் மூலமா தான் C3 சைக்கிள சொன்னாருன்னு fourth option சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ எது ஆன்சரு? எது ஆன்சரா சொல்லலாம்? சொல்லுங்க பாப்போம். நிவேதா, மணிகந்தா, கேமர்ஸ் நேஷன், நவநீத கிருஷ்ணன், சொல்லுங்க பாப்பா, what was the answer?
So பார்க்கலாமா? So granular lamella will have the both PS1 and PS2. Okay, இங்க non-cyclic photophosphorylation நடக்கும். Okay, so then pH inside the thylakoid lumen வந்து என்ன ஆகும்? Decrease ஆகும். ஓகேவா? Because H plus ions accumulate ஆக என்ன pH ஆகுது நமக்கு? Acidic pH ஆகுது. அப்ப pH என்ன ஆகுது? Decrease ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Yes, it is correct. And during reduction of NADP plus இந்த NADPH மாறும்போது நமக்கு it will take protons எங்கிருந்து எடுக்கும்னா take protons from the stroma. Okay, இங்கேருந்து எடுக்க போது ஸ்ட்ரோமாலேருந்து எடுக்க போது not from the thylakoid lumen because NADP reductase எங்க present ஆயிருக்கும் towards the stromal side தானே present ஆயிருக்கும். And Melvin Calvin has used, okay, both 1 and 2 are incorrect. Camus Nation, Nivyata, Bhaskar கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. ஸோ கேட்டிருக்கிறது வந்து என்னன்னா கரெக்ட்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பார்க்கலாம் 1 and 2 கரெக்டாக இருக்கு. ஸோ எப்படி ஃபோர்த் ஆப்ஷன் சொன்னீங்க செக் பண்ணுங்க. And Melvin Calvin used the reductase C14 in case of algal photosynthesis இல்லையா, in case of algae. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு தேர்டும் ஃபோர்த்தும் இன்கரெக்ட். ஓகே, அப்போ தேர்டும் ஃபோர்த்தும் இன்கரெக்ட்னா நம்ம வேற எந்த ஆப்ஷன் போகலாம்? 1 and 2 ஆர் கரெக்ட்னு நான் சொல்லலாமா? ஸோ அப்போ we can go for the option number 2. ஓகேவா? பிகாஸ் கிரானலா போத் photostem 1 photostem 2 ரெண்டு இருக்க போகுது. அண்ட் pH வந்து என்ன ஆக போகுது? டிக்ரீஸ் ஆக போகுது. ஏன்னா நமக்கு H plus ions இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆக போகுது? அசிடிக் pH தான் மாறும். அப்போ கண்டிப்பாக pH வந்து என்ன ஆகும்? ரெடியூஸ் ஆகும். தென் NADP plus NADPH மாறும்போது புரோட்டான் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க? they are going to take the proton from the stroma, not from the thylakoid lumen. and லாஸ்ட்டாக பாருங்க, மெல்வின் கேல்வின் எப்படி நமக்கு C3 cycle கொடுத்தாரு? by using the algal photosynthesis, not by the dicot plant. ஓகே, அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 3ம் 4ம் இன்கரெக்ட், 1 2 மட்டும் கரெக்ட். ஸோ அப்போ இங்கே ஆப்ஷன் நம்பர் 2 is the right answer. நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ கோர் ஆஃப் யூகேரியாட்டிக் சிலியா அண்ட் ஃபிளஜெல்லா. ஓகே, உள்ள இருக்க கோரை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஆக்சோனம்னு சொல்கிறோம். இவங்க ரெண்டு பேர் யாரோட எக்ஸ்டென்ஷன்? சிலியா ஃபிளாஜெல்லா யாரோட எக்ஸ்டென்ஷன்? தீஸ் டூ ஆர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பிளாஸ்மா மெம்பரேன். ஓகே, அப்போ பிளாஸ்மா மெம்பரேன் எக்ஸ்டென்ஷன். அப்போ அந்த வெளியே இருக்க பிளாஸ்மா மெம்பரேன் தவிர உள்ள இருக்க எல்லாரையும் நம்ம என்ன சொல்றோம்? கோர் ஆக்சோனம்னு சொல்றோம். ஓகே, அப்போ இந்த கோர்ல என்ன இருக்கும்? ஸோ அட் த சென்டர் வில் பி ஹேவிங் எ பேர் ஆஃப் மைக்ரோடிபிள். ஓகே, சென்டர்ல என்ன இருக்கு? பேர் ஆஃப் மைக்ரோடிபிள் இருக்கு. அண்ட் இந்த பேர் ஆஃப் மைக்ரோடிபிள் வாஸ் கனெக்டட் பை யாரு? வில் பி ஹேவிங் த சென்ட்ரல் பிரிட்ஜ் இருக்கும். இவங்க ரெண்டு பேர் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஃபைன். அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சரௌண்ட் பண்றதுக்கு யார் இருக்கா? we are having the common sheath. ஓகே, காமன் ஷீத் ஆர் சென்ட்ரல் ஷீத் இப்படி இருக்கும். அண்ட் இங்க நமக்கு என்ன அரைஸ் ஆக போகுது? there will be arising of 9 radial spokes வந்து அரைஸ் ஆக போகுது. ஓகேவா? அப்போ எவ்வளோ ரேடியல் ஸ்போக்ஸ் அரைஸ் ஆகுது? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அண்ட் பெரிஃபெரல்ல என்ன இருக்கும்? அட் பெரிஃபெரல் ஆல்சோ we are going to have the microtubule doublet இருக்க போகுது. ஓகேவா? அப்போ ரெண்டு டப்லெட்ஸ் இப்படி இருப்பாங்க. ஸோ வில் பி ஹேவிங் 2 டப்லெட்ஸ். ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி பெரிஃபெரல் மைக்ரோடிபிள் டப்லெட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த ரெண்டு டப்லெட்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்கு? ஃபார் கனெக்டிங் திஸ் we are having the linkers. ஓகேவா? இப்போ லிங்கர் எதால மேடப் ஆயிருக்கு? லிங்கர் இட்ஸ் மேடப் ஆஃப் நெக்சின் ப்ரோட்டீனால மேடப் ஆயிருக்கு. ஃபைன். ஸோ அப்போ இதெல்லாம் அப்படி கனெக்ட் ஆகுது. ஓகே, அப்போ இதுதான் அந்த கோர் ஆக்சோனிம். அப்போ இந்த கோர் ஆக்சோனிம்ல என்ன இருக்கு? ஓகே, ஸோ அப்போ சென்ட்ரல்ல என்ன இருக்கு? எனக்கு ஒரு பேர் ஆஃப் மைக்ரோடிபிள். அப்போ 1 2 ரெண்டு பேர் தான் சென்ட்ரல் இருக்காங்க. அப்போ என்ன இருக்கு? 2 centrally located microtubule. Yes. And பாருங்க பெரிஃபெரல்ல எவ்வளோ டப்லெட்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஓகே, அப்போ என்ன சொல்லலாம்? 9 டப்லெட்ஸ் at the periphery. Yes, very good Niveta. Super. Option number 3 is the right answer. Correct. So அப்போ இதுக்கு என்ன இருக்கு? சென்ட்ரலி a pair of microtubule இருக்கு. பெரிஃபெரல்ல நமக்கு என்ன இருக்கு? 9 டப்லெட்ஸ் வந்து present ஆயிருக்கு. So the answer for this question is option number 3. Next போலாம். Select the incorrect statement with respect to bryophyte. With respect to bryophyte எது தப்புன்னு கேக்குறாங்க. Okay, next. A plant body is attached to the substratum by the unicellular or multicellular rhizoids. First option. Second option, they may have the stem-like and leaf-like structures irukkalam solranga. And here sporophyte will be always free-living and photosynthetic solranga. And the last option is zygote does not undergo reduction division immediately. அப்ப எது இன்கரெக்ட்டா இருக்கும்? Yes, very good. Sri Aptan education. Very good. Sporophyte is always free living னு சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? In case of bryophytes, dominant plant body யாரு? Gametophyte. அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த sporophyte இருக்கு. இது always free living சொல்றாங்க. ஸோ எங்கெல்லாம் alwaysனு டேர்ம் வருதோ அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி 2-3 தடவை யோசிக்கணும். ஓகேவா? Right? So இங்க plant body can be attached to a substratum by using unicellular or multicellular rhizoid. Unicellular rhizoids எங்க இருக்கும்?
liverwortsல multicellular rhizoids எங்க இருக்கும் masesல சோ அப்ப இது கரெக்ட் தான் then இங்க vascular tissues கிடையாது அப்ப true stem னு சொல்ல முடியாது true leaf இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ நான் true stem leaf இல்லன்னு சொல்றேன் அதுக்கு பதிலா என்ன சொல்ல போறேன் stem like leaf like structures இங்க present ஆயிருக்கு சோ இதுவும் கரெக்ட் and zygote இங்க என்ன பண்ண போறது இல்ல meiosis போக போறது இல்ல இந்த algae மட்டும் தான் zygote meiosis போகும் whereas in case of bryophyte ல zygote என்ன போல reduction division போல அப்ப reduction division போலனா எங்க போகுது it is undergoing the equational division mitosis க்கு போகுது அப்ப இதுவும் கரெக்ட் சோ அப்ப incorrect ன்னு சொல்லும்போது option number 3 is the right answer for this question. Yes, Nivetha. Very good, super. The next pola in glycolysis, okay, cellular glycolysis where it is going to take place and it is defined as a process of glucose to form the two molecules of pyruvic acid. இதை எப்படி சொல்லலாம் சிம்பிளா பாருங்க இந்த app fill in the blanks. Very good. இதுக்கு ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? What was the answer? Glycolysis எங்க நடக்கும் glycolysis will take place in the cytoplasm அப்ப the glycolysis நம்ம என்ன சொல்லலாம் it is a partial oxidation of glucose எவ்வளோ ஒரு 6 carbon compound okay இந்த 6 carbon compound என்னவா மாறுது 2 molecules of 3 carbon compound that is pyruvic acid ஆ மாறுது ஓகேவா சோ அப்ப இங்க கம்ப்ளீட்டா பிரேக் டவுன் ஆச்சா glucose கம்ப்ளீட்டா 6 CO2 ரிலீஸ் ஆச்சா ஆகல ஒரு பாதியை தான் உடைஞ்சிருக்கு என்னது 2 molecules of 3 carbon compound pyruvic acid தான் மாறி இருக்கு அப்ப நான் complete oxidation னு சொல்லக்கூடாது so I'm going to call it as a partial oxidation very good Nivetha game changer so அப்போ glycolysis எங்க நடக்கும் it will take place in the cytoplasm அதே மாதிரி during the glycolysis there will be a partial oxidation of glucose so அப்போ option number 3 is the right answer next போலாம் match the following amoeboid protozoan, ciliated protozoan, sporozoan and flagellated protozoan. Okay va? So appo amoeboid protozoan, amoeboid na amoeba theriyumla lower class indha padikiranga inga movement ku enna use panna they'll use a pseudopodia. Okay appo inga yaar ant amoeba histolytica it is a parasitic. Okay appo amoeboid ku 3 then ciliated paramecium la if you take paramecium slipper shape la irukum so andha mari thousands of cilia irukum appo paramecium is a ciliated so appo enna sollalam 4 next sporozoan யாரோட லைஃப் ஸ்டேஜஸ் ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவா plasmodium so அப்ப sporozoan க்கு என்ன சொல்லலாம் plasmodium 1 flagellated protozoan நம்மளோட trypanosoma which will cause a sleeping sickness so அப்ப 2 அப்ப 3 4 1 2 இது ஆன்சரா இருக்கும் 3 4 1 2 3 4 1 2 yes very good Nivetha game changer super so option number 3 is the right answer very good next pola so a candle burning in a closed space like bell jar okay கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன ஆயிடுச்சு இது எக்ஸ்டிங்யூஸ் ஆயிடுச்சு ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஓகேவா சோ இந்த ரிலேட்டட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யார் பண்ணா அப்படினு கேக்குறாங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யார் பண்ணா who did this experiment சொல்லுங்க பாப்போம் okay this experiment was done by யார் நம்மட Joseph Priestley ஓகேவா so the answer for this question is option number 2 yes very good super guys next pola so which of the following statement is incorrect with respect to pteridophyte கூட compare பண்ணும்போது எது incorrect ன்னு கேக்குறாங்க they are called as vascular cryptogams first option second option here the plant body is differentiated into root stem and leaf ன்னு சொல்றாங்க and here the main plant body will be always depend on the gametophyte and they produce the motile male gametes okay இது ஆன்சரா இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம் game changer Nivetha so incorrect னு கேக்குறாங்க Nivetha செக் பண்ணுங்க so vascular cryptogams னு ஏன் சொல்றோம்னா இவங்களால என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது seeds ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாதிரி instead of that they are going to produce a spores but இங்க vascular tissues இருக்குது but instead of seeds they are going to produce spores அதனால அவங்கள என்ன சொல்றோம் vascular cryptogams and இங்க main plant body யாரு sporophyte அப்ப அந்த sporophyteல என்ன இருக்கும் true root stem leaf எல்லாமே இருக்க போகுது so அப்ப second option is also correct okay and main plant body is always depend on the gametophyte இங்க main plant body யாரு இங்க main plant body is sporophyte okay in case of pteridophyte both நம்மோட gametophyte இருக்கட்டும் sporophyte இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருமே இன்டிபெண்டன்ட் தான் யாரை டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது சோ அப்ப இது wrong and they will produce a metal male gametes yes bryophytes மாதிரி இவங்களுக்கு என்ன வேணும் fertilizationக்கு water தேவை இல்லையா so அதனால they are going to produce a metal male gamete so then answer for this question is option number 3 okay so check பண்ணிக்கோங்க option number 3 is the right option okay வா
பிகாஸ் நம்ம பிரையோஃபைட்ஸ்லேயும் என்ன வேணும், மேல் கேமெட் வந்து ஃபீமேல் செக்ஸ் நீட்டாக இருக்குது, வாட்டர் மூலமாக தான் போவாங்க. அப்போ வாட்டர் மூலமாக போகணுன்னா அவங்களுக்கு என்ன வேணும், ஃப்ளஜெலா வேணும் இல்லை. வித்தவுட் ஃப்ளஜெலா ஹவு தே வில் மூவ். ஓகே, அப்போ ஐ எம் கோயிங் வித் த ஆப்ஷன் நம்பர் 3. Next question number 47. Okay, so to difference in the number of NADPH molecule required to form the hexose in a C4 plant and C3 plant. Okay, so C4 plant ko C3 plant ko, okay va. So NADPH production la evlo difference irukku nu kekranga. So let us take, okay va, this is C3 plant. Okay va, C3 plant. C3 plant la, okay, ஒரு CO2 fix பண்றது, ஒரு CO2 fix பண்றதுக்கு, for fixing one CO2, ஒரு CO2 fix பண்றதுக்கு how many ATP வேணும் நமக்கு, how much ATP required? So for fixing one CO2 we required 3 ATP and 2 NADPH. Okay va, this is for one CO2. But what about the 6 CO2? For 6 CO2 க்கு எவ்வளவு தேவைப்படும், அது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 6 ஆல. 3 into 6 எவ்வளோ, 18 ATP. ஓகேவா, தென் 2 into 6 எவ்வளோ, 12 NADPH. ஓகேவா, this is for நம்மளோட C3 பிளான்ட்ல. What about the C4 plant? What about the C4 plant? என்ன கேமர்? ஓகே, C4 பிளான்ட்ல சொல்லுங்க, C4 பிளான்ட்டுக்கு என்னவா இருக்கும்? Let's see, C4 plant, C4 plant la ஒரு CO2 க்கு, okay, for fixing one CO2 நமக்கு எவ்வளோ ATP வேணும், we need 5 ATP and எவ்வளோ NADPH, 2 NADPH. okay va, this is for one CO2. அப்போ what about 6 CO2? 6 CO2 க்கு எவ்வளோ, 5 6 are எவ்வளோ, 30 ATP and எவ்வளோ NADPH, same 12 NADPH. ஓகேவா, ஸோ அவங்க கேட்டது என்னன்னா இந்த NADPH ஓட டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ NADPH ஓட டிஃப்ரென்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் போத் C3 அண்ட் C4 பிளான்ட் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, கேம் சேஞ்சர், தாரணி, நிவேதா, சொல்லுங்க பார்ப்போம். இஸ் தேர் எனி டிஃப்ரென்ஸ்? 12 minus 12 என்ன வரும் நமக்கு, 0. ஓகேவா, அப்போ NADPH டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி 0. வாட் அபவுட் த ATP டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாமா? ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் போட்டுடலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன ஆன்சர், டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் 0. ஏன்னா NADPH 12 minus 12 நோ டிஃப்ரென்ஸ், அதுதான். அதனால தான் கேம் சேஞ்சர் நான் என்ன சொல்கிறேன், 0ன்னு சொல்கிறேன். ஓகேவா, ஆப்ஷன் நம்பர் 2. இப்போ ATP டிஃப்ரென்ஸ் சொல்ல முடியுமா பாருங்கள், 6 CO2 எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே 6 CO2 ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, இங்கே 6 CO2 ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ATP டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாமா? இதுதான் முக்கியமானது. ATP டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க பாப்போம். ஸோ பாருங்க, இங்க 30 ATP. ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் C4 30 ATP, whereas in case of C3 எவ்வளோ, 18. அப்போ டோட்டல் ATP டிஃபரன்ஸ் இஸ் 12 ATP. சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கூட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகேவா, ஸோ பார்த்துக்கோங்க. ஸோ C3க்கும் C4க்கும் ஒரு குளுக்கோஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ ATP டிஃபரன்ஸ் வரும், எவ்வளோ ATP டிஃபரன்ஸ் வரும்னா there will be a 12 ATP டிஃபரன்ஸ். புரிஞ்சதா? ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் புரிஞ்சதா? ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா? ஸோ மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஆக்சிலரி பர்த் இன் ஸ்டெம் இது என்னவா மாடிஃபை ஆகலாம்? ஓகேவா, ரக்கெஸ், டென்ட்ரில், மிட்ரிப், பிராக்ட், இதில் எதுவாக மாறும் இது சொல்லுங்க பார்ப்போம். கேம் சேஞ்சர், தாரணி, நிவேதா. Okay, axillary bud in case of stem it can be modified into a என்னவா மாறலாம், can modify into a tendril, stem tendril. ஓகேவா, என்னவா மாறுது, stem tendril ஆ மாறுது. ஓகே, அப்போ stem tendril எங்க பார்க்கலாம், where we can observe the stem tendril? option number 2. ஓகேவா, stem tendril எங்க பார்க்கலாம், in case of pumpkin. ஓகேவா, pumpkin, அதாவது நம்ம காட்ஸ்ல எல்லாத்துலயும் பார்க்கலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா, தென் அண்ட் நமக்கு இன்னும் நிறைய காட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, பம்ப்கின், குக்கும்பர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வி கேன் சே நம்மளோட கிரே பாயிண்ட்.
இந்த ரெண்டு பிளேஸ்லயும் we can observe the stem tendrils பார்க்கலாம். ஓகேவா? So then answer for this question is option number 2. Okay, fine. Next question. How many of the following events are associated with the S phase? Okay, எதெல்லாம் S phaseல நடக்கும்னு கேக்குறாங்க. So what are the following events will be takes place during the S phase? எதெல்லாம் S phase அப்ப நடக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம். What was the answer? Nivita, Vanna. So பாருங்க DNA replication நடக்கும். ஓகேவா? Inside the nucleus. ஓகேவா? Then there is no synthesis of tubulin protein, mitochondria இதெல்லாம் வராது. ஓகேவா? இதெல்லாம் எப்போ வரும்னா இது எல்லாமே we can say during G2 phaseல இது வரும். ஓகேவா? எப்போ வரும்னா during G2 we can say. ஓகேவா? Then next duplication of centriole நடக்கும் S phaseல cytoplasmல. Okay, S phase இது நடக்கும். ஓகே என்னது DNA replication and centriole duplication in the cytoplasm. இது ரெண்டுமே நமக்கு S phase நடக்கும். So அப்போ we can go for the option number 2. ஓகேவா? So அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லலாம்? We can say option number 2 is the right answer for this question. ஓகேவா? Yes, very good game changer. Very good, super. Okay. Okay, Dharani. Fine. Next question. So classification of flowering plants. நம்ம பெந்தமன் ஹூக்கர் என்ன classification கொடுத்தாங்க? What they gave? They gave the natural system of classification. ஓகேவா? ஓகேவா? இப்போ இது சம்பந்தமா எந்த ஆப்ஷன் வருது பாருங்க. Very good, Nivetha. Okay, it is also known as artificial system of classification. It is wrong. Okay, it is mainly based on the androecium structure. இதெல்லாம் artificial system ல வரும். Yes, they have considered both external feature as well as internal features. And internal featuresலாம் இந்த embryogeny, ultrastructure, phytochemistry, ஓகேவா? இது எல்லாமே வரும். இன்னொன்று anatomy கூட வரும் இதுல. ஓகேவா? Then gross superficial morphological characters இது எல்லாமே artificial system சம்பந்தமானதா இருக்கு. ஓகேவா? So அப்போ இந்த क्वेश्चनக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 3 தான் என்னது ரைட் ஆன்சர். So very good, super Dharani, very good. Nivetha. Next, thorns and spines of plants are similar. Okay, with respect to what they are similar னு கேக்குறாங்க. So எதை வச்சு பாக்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் சிமிலரா இருக்காங்க. What was the answer? They are the modified structure of the same part. Same part னு நான் சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? ஏன் சேம் பார்ட்னு நான் சொல்ல? பிகாஸ் thorns they are modified. எதோட பார்ட்? இது ஸ்டெம்மோட பார்ட். ஓகேவா? ஆக்சிலரி பார்ட்ஸ் வந்து ஸ்டெம்மா மாறும். ஸ்பைன்ஸ் இஸ் a modification of leaf. அப்போ இது ரெண்டும் சேம் பார்ட்னு நான் சொல்ல முடியாது. so it is wrong. ஓகேவா? and these are structure for self defense. yes நம்ம சொல்லலாம். வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷனுக்கு இவங்களை யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது. ஓகே, and they are perinating organ. Perinating organனா ஒரு unfavorable condition அப்போ ஓவர்கம் பண்றதுக்கு அந்த thorns spines இருக்க போகுது? no. Okay, so suppose these are the organs or structures for the self defense. So option number 2. Yes, very good Dharani, Nivetha, super. So option number 2 is the right answer. The next pola. So succinate dehydrogenase and electron transport system are associated with the dash of mitochondria. Succinate dehydrogenase நான் already என்ன சொல்லிருக்கேன்? It is a complex 2 னு சொல்லிருக்கேன். ரைட்டா? So இது எங்க இருக்கும்? அது மட்டும் இல்லாம ETS எங்க நடக்கும்னு கேக்குறாங்க. ஸோ சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரெஸ்பிரேஷனில் இந்த 3 பிளேஸ் மட்டும் தான் நம்ம ஞாபகம் வைக்க வேண்டும். ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் சாப்டரில் இன் கேஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் சாப்டரில் நம்ம 3 தான் ஞாபகம் வைக்கணும். ஓகேவா? ஸோ யாருன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளைகோலிசிஸ். ஓகேவா? கிளைகோலிசிஸ் அண்ட் நீங்கள் ஃபெர்மெண்டேஷன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? it will takes place in the cytoplasm. எங்க? cytoplasm. ஓகேவா? then oxidative decarboxylation. ஓகேவா? இது எங்க நடக்கும்? இதுவும் you can add one more thing also. நம்மளோட TCA cycle.
அதான் Krebs cycle. இது ரெண்டும் என்ன போகுது? Matrix of mitochondria. ஓகேவா? தென் லாஸ்ட்டாக யார்? நம்மளோட ETS இருக்குது, எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். இது எங்கே நடக்கும்னா இன்னர் மெம்பரைன். ஓகே, இன்னர் மெம்பரைன் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஓகேவா? ஸோ இந்த பிளேசஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, சிம்பிளாக கொஷின் கேட்டால் இதை தான் கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போது இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லலாம்? சக்சனைட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் 2. ஓகேவா? தென் ETS எங்கே நடக்கும்? இன்னர் மெம்பரைன். அப்போ இது என்ன சொல்லலாம்? Inner membrane of mitochondria. So இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? Yes, very good Nivedha Dharani. So option number 1 is the right answer. Okay va? Okay, fine. Next போலாம். So fusion of two gametes. Okay va? So அவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன இருக்கும்? Flagella இருக்கும் and they were similar in size. Okay, அப்ப similar in size னா யாரை பத்தி பேசுறாங்க? They are talking about isogamous. அப்போ ஐசோகேமஸா இருக்கு and they are having the flagella. ஐசோகேமஸ், flagellated, நான் flagellated ரெண்டு இருக்கு. ஓகேவா? இன் கேஸ் ஆஃப் இது எங்கன்னா நம்ம கிரீன் ஆல்கே பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? இப்போ ஐசோகேமஸ் flagellated. ஓகே, தென் ஐசோகேமஸ் நான் flagellated. ஓகேவா? Isogamous flagellated. Isogamous flagellated के example यार ना Ulothrix. Okay, isogamous flagellated Ulothrix. Okay, isogamous non-flagellated के we are having the Spirogyra. அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லலாம்? என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க பார்க்கலாம். ஸ்ரீ அப்தன் எஜுகேஷன், வெரி குட், சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லலாம்? ஆப்ஷன் நம்பர் 1 எஸ் தரணி. ஓகே, ஸோ இதுதான் நமக்கு சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ இது நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிற இடம். ஓகேவா? ஸோ ஐசோகேமஸ் ஃப்ளஜலேட்டட். அப்போ ஃப்ளஜலேட்டட் இருந்தால் நமக்கு என்ன ஒரு யூலோத்ரிக்ஸ். ஐசோகேமஸ் நான் ஃப்ளஜலேட்டட். ஓகேவா? இதுக்கு என்னது? ஸ்பைரோகைரா. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ பாருங்க, மார்க் த கரெக்ட் கிவன் டயக்ராம். ஓகேவா? எது கரெக்டாக கேட்குறாங்க? ஸோ பார்ட் A அண்ட் B. ஓகேவா? ஸோ A வந்து என்னது? A இஸ் அ வெஜிடேட்டிவ் செல். ஓகேவா? அண்ட் B என்னது? B is a heterocyst. ஓகே, இந்த வெஜிடேட்டிவ் செல்லை வச்சு எதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்? வெஜிடேட்டிவ் செல் will helpful in the fixation of CO2. ஓகே, இதை எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம்? CO2 fixation. ஓகேவா? heterocyst எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம்? heterocyst will be used for the N2 fixation. அப்போ இதுக்கு எது ஆன்சர்னு சொல்லலாம்? ஸோ இப்போ பாருங்க, A cell with the chlorophyll A and B, yes இருக்கலாம். ஓகே, ரைட். B with the nitrogenous activity. ஓகே, A நமக்கு என்ன இருக்குது? வெஜிடேட்டிவ் செல், chlorophyll A and B இருக்கும். அண்ட் ஸோ இங்கே chlorophyll A மட்டும் தான் இருக்கும், B இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ இட்ஸ் ராங். ஓகே, தென் cells will be, A will be having the nitrogenous activity. No, cells A will be having chlorophyll A and B will be having the nitrogenous activity. Fine. ஓகேவா? Then answer for this question is option number 3. ஓகேவா? So Nivedha Bhaskar, cell A will be CO2 fixation and N2 னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ N2 சொல்லக்கூடாது. ஸோ N2 சொல்லக்கூடாது. A வந்து CO2 மட்டும்தான், B வந்து N2 மட்டும்தான். ஓகேவா? அப்போது N2 ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன என்சைம் வேணும்? நைட்ரோஜனஸ் என்சைம் வேணும் இல்லையா? ஸோ அதனால இன்டெரக்டாக நைட்ரோஜனஸ் என்சைம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போகலாம். So unicellular organisms like Euglena, Amoeba, Mycoplasma, Plasmodium. ஓகேவா? ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே செல்வால் கிடையாது. பட் ஏன் மைக்கோபிளாஸ்மாவை இவன் இந்த யூக்ளினா, அமீபா, பிளாஸ்மோடியம்ல இருந்து பிரித்து வேற ஒரு கிங்டம் வச்சிருக்காரு? ஓகேவா? ஸோ வாட் வாஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் த மைக்கோபிளாசம் விச் வாஸ் கெப்ட் அண்டர் த டிஃப்ரெண்ட் கிங்டம்? ஓகேவா? ஏன் வேற கிங்டம்ல வச்சிருக்காரு? என்ன ரீசன்? எல்லாருமே யூனிசெல்லார் தான். ஸோ யூக்ளினாவும் யூனிசெல்லார், அமீபாவும் யூனிசெல்லார், பிளாஸ்மோடியம் யூனிசெல்லார், மைக்கோபிளாஸ்மாவும் யூனிசெல்லார் தான். பட் இது ஏன் இவங்க 3 பேரையும் ஒரு கிங்டமும் இந்த மைக்கோபிளாஸ்மாவும் வேற ஒரு கிங்டம்ல வச்சிருக்காரு? ரீசன் பிகாஸ் மைக்கோபிளாஸ்மா இஸ் அ ப்ரோகேரியாட், அவங்க 3 பேருமே யூகேரியாட். ஸோ அதனால ஸோ இட் இஸ் அ ப்ரோகேரியாட்டிக் ஆர்கனிசம். ஓகேவா?
So smallest living cell ன்றதுக்காக நம்ம சொல்ல முடியாது இல்ல. Okay, so because mycoplasma is a prokaryote, so it will comes under the kingdom monera கீழ வரும். ஓகேவா? ரைட்டா? so அது monera கீழ வச்சாரு, மிச்ச மூணு பேர் எங்க கீழ வச்சாரு? யூனிசெல்லுலர் யூகேரியோட்ஸ் எல்லாம் எந்த கிங்டம் கீழ பிளேஸ் பண்ணோம்? protista கீழ. அங்க தான் பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். Okay, so the answer for this question is option number 1. ஓகேவா? so தரணி நிவேதா கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. then stem bear single leaf. okay, ஒரே ஒரு லீஃப் மட்டும் தான் ஒவ்வொரு நோட்லயும் இருக்க போகுது. ஓகே, சோ அப்ப பார்க்கலாம். சோ இதுதான் ஸ்டெம். ஓகேவா? ஸ்டெம்ல என்ன இருக்கு? ஒவ்வொரு நோட்லயும் it is going to bear only one leaf. ஓகே, ஒரு நோட்லயும் என்ன பண்ணுது? is going to bear only one leaf. ஓகேவா? அப்ப இது எப்படி இருக்கு? லீஃப் எல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு? they all were arranged in the zigzag manner. ஓகே, அப்ப இது என்ன சொல்லலாம்? alternate phyllotaxy. இது என்ன சொல்றாங்க? இன்டைரக்ட்டா நமக்கு alternate phyllotaxy தான் சொல்றாங்க. ஓகே, அப்ப alternate phyllotaxy க்கு எக்ஸாம்பிள் யாரு? சோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் alternate phyllotaxy இஸ் நம்மளோட sunflower. ஓகேவா? சோ sunflower, mustard, china rose, these three were example for alternate phyllotaxy, whereas guava and calotropis இது ரெண்டு எதுக்கு? opposite phyllotaxy. And next we are having the nerium. It is a hold phyllotaxy. ஓகேவா? so opposite phyllotaxy ல ஒரு நோட்ல வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 2 leaves இருக்கும், whereas hold phyllotaxy ல more than 2 leaves வந்து இருக்கும். ஓகேவா? ரைட்டா? so அப்போ நமக்கு alternate phyllotaxy க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது? sunflower, china rose. okay, then we are having the mustard, opposite phyllotaxy guava and calotropis. then last nerium is an example for hold phyllotaxy. okay, yes, very good Nivetha, Dharani, fine. next போலாம். so பாருங்க, identify the structure and function. ஓகேவா? யார் வந்து என்ன பண்ண போறான்னு பார்க்கலாம். ஸோ யார் வந்து செல்லோட ஷேப்பை மெயின்டைன் பண்ண போறாங்க அண்ட் மெக்கானிக்கல் டேமேஜ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறாங்க. அண்ட் இந்த பாயிண்ட் வச்சு கூட சொல்லலாம், இது பிளான்ட் செல்ல இருக்கான் அண்ட் அனிமல் செல்ல இது இல்லை. யார் பிளான்ட் செல்ல இருக்கா, அனிமல் செல்ல இல்லை? அவுட்டர் கவரிங் யார் நம்மளோட செல் வால். ஓகேவா? ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 3. ஓகேவா? பார்த்தனே சொல்லிடலாம். ஃபைன். Okay, option number 3. Yes, Dharani. Super. Okay. Next போலாம். So in case of anaerobic organism, okay, anaerobic organism க்கு ஒரே ஒரு process respiration involve ஆக போகுது. யார் அது? so ஒரே ஒரு process தான். yes, very good Nivetha. so அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். so இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? so anaerobic organism க்கு ஒண்ணே தான் பண்ண முடியும். they can undergo glycolysis. okay, Krebs cycle, ETS, oxidative phosphorylation எங்க வரும்? it will comes under the aerobic. ஓகேவா? ஸோ அப்போ glycolysis will be common for both aerobic as well as anaerobic organisms. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அதனால அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இட் இஸ் அ யூனிவர்சலி அக்கரிங் பாத்வேன்னு கூட சொல்லலாம். அண்ட் என்சைட்ல ஒரு லைன் சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த வேர்ல்ட்ல இருக்க எல்லா லிவிங் ஆர்கனிசமும் they will be having the enzymatic machinery for doing the partial oxidation of glucose into நமக்கு என்ன சொல்லுவோம்? 2 molecule of pyruvic acid அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ aerobஸ்லயும் glycolysis இருக்கும், anaerobஸ்லயும் glycolysis இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ்ல செகண்டரி செல் வால் வந்து எங்க ஃபார்ம் ஆகும்? ஓகே, நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. அந்த கேப்ல நான் உங்களுக்கு டயக்ராம் டிரா பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் பிளான்ட் செல்லு. ஓகேவா? 2 பிளான்ட் செல் இருக்கு. ஸோ பிளான்ட் செல் எங்கே இருக்கும்போது ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் ஒன்லி பிரைமரி செல் வால் மட்டும்தான் இருக்கும். என்னது? அவுட் ஒரே ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கும்போது தே ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் த பிரைமரி செல் வால். ஓகே, இது ரெண்டும் என்னது? இது ரெண்டுமே பிரைமரி செல் வால். ஓகேவா? அப்போ இது ரெண்டுமே என்னது? பிரைமரி செல் வால். ஓகே, அண்ட் இன்னர் டு த பிரைமரி செல் வால் யார் ஃபார்ம் ஆக போகிற? இன்னர் டு த பிரைமரி செல் வால் தேர் வில் பி அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யார்? செகண்டரி செல் வால் ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஓகேவா? இதுதான் யார்? மெச்சூர் ஆகும்போது பிரைமரி செல் வால் என்ன ஆகும்? டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகும். அப்போ உள்ள என்ன ஆகும்? இன்னர் டு த பிரைமரி வால் நமக்கு செகண்டரி செல் வால் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ரைட். தென் அதுக்குள்ள தான் யார் இருப்பா? இன்சைட் ஆஃப் தட், இன்சைட் டு திஸ் நமக்கு என்ன இருக்கும்? பிளாஸ்மா மெம்பரேன் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். திஸ் இஸ் பிளாஸ்மா மெம்பரேன். ஓகே, அண்ட் இந்த ரெண்டு சைட்டோபிளாஸ்மே கனெக்ட் பண்றதுக்கு வில் பி ஹேவிங் த பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா. ஓகே, இந்த கனெக்ஷன் தான் யாரு? இந்த கனெக்ஷன் தான் யார்? நம்மளோட பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா. ஓகேவா? அண்ட் இது ரெண்டுக்கும் இன்பிட்வீன்ல நமக்கு க்ளூ மாதிரி ஆக்ட் ஆக போறான் ஒருத்தன். ஹூஸ் தட்? ஓகேவா? ஸோ இந்த க்ளூ மாதிரி இருக்க கூட தான் யாரு? மிடில் லேமெல்லே. ஃபைன். ஸோ அப்போ அவுட்டர்ல இருக்குது பிரைமரி செல் வால், இன்னர் டு த பிரைமரி செல் வால் என்ன இருக்கு? செகண்டரி செல் வால் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் இன்னர் டு த செகண்டரி செல் வால் யார் இருக்கா?
inner to the secondary cell wall, we will be having the plasma membrane. Okay, then the plasma membrane solla cell membrane, and in the connection then the plasmodesmata. Okay va, then the plasmodesmata, and in the rendu peri onna pudichu vekkira and glue yaru middle lamel. Okay va, simple ah edutha middle lamel. In the middle lamel sometimes question la kuda kepanga. Okay, middle lamel sometimes kuda kepanga, enna kepanga, so idu edala made up irukku, it is made up of calcium pectate. Edala made up irukku, calcium pectate made up irukku. So appo answer enna sollalam, between the primary cell wall and plasma membrane. Yes, it is the answer. Okay, inside the cell membrane solla kudadu, so towards the outside of the primary wall kadiyadu. Okay va, then between the primary walls of towards the no. Okay va, appo enga irukku namoda primary cell wall ku plasma membrane ku in between la da secondary cell wall form aayirukku. Okay va, so check panikonga, option number 3 is the right answer. Nivetha and Sri Aptan educations konja paarenga. So option number 3 is the right answer. Next போலாம், to differentiate the monocot and dicot stem, எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம். ஓகே, one must focus on எதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், what we have to focus. My answer is correct. ஓகே நிவேதா, மேலே பார்த்துட்டேன். ஓகே 3 இருக்கு. இப்போ நம்ம மோனோகாட் செமியோட், மோனோகாட் ரூட்டையும் டைகாட் ரூட்டையும் எதை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும். ஸோ மோனோகாட், அதாவது டைகாட் ரூட்டில் எவ்வளோ பேச்சஸ் ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் இருக்குன்னா 2 to 4 பேச்சஸ் இருக்கும். வேறஸ் நம்மளோட மோனோகாட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா more than 6 patches இருக்கும், பாலியார் கண்டிஷன். ஓகேவா, அப்போ நம்பர் ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டில்ஸை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லிடலாம், மோனோகாட் ரூட்டையும் டைகாட் ரூட்டையும் ஈஸியாக பிரிச்சிடலாம். ஓகேவா, ஸோ 4 patches ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் இருந்ததுன்னா ஓகே, அது என்ன வந்துடும், வில் கம்ஸ் அண்டர் த டைகாட் ரூட். அதாவது மோர் தென் 6, 7 அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருந்ததுன்னா நம்ம அதை பார்த்ததும் சொல்லிடலாம் இது வந்து ஒரு மோனோகாட் ரூட்டு அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம அதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 1. எஸ், வெரி குட் தர்னி, சூப்பர். தென் the margin of thalamus. ஓகே, இங்க thalamus வந்து என்ன, அது thalamusனா யாரு, நம்ம பெடிசிலோட ஸ்வெல்ல நீடு தான் என்னது thalamus. ஓகே, இந்த thalamus என்ன பண்ணுதுன்னா எனக்கு உள்ள இருக்க ஓவரியை கவர் பண்ணிடுதான். ஓகே, என்ன அது, ஸோ இதுதான் நம்ம ஓவரின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ இந்த ஓவரி என்ன பண்ணுது, thalamus வந்து அப்படியே இப்படி வளர்ந்து வந்து இப்படி நல்லா கவர் பண்ணிடுது. ஓகேவா, அந்த மாதிரி கவர் பண்ணிடுச்சு. இப்போ கவர் பண்ணிட்டா எனக்கு என்ன ஆகும், எனக்கு இங்கே ஆந்தரு ஃபிலமெண்ட் எல்லாம் எங்கேருந்து அரைஸ் ஆவாங்க. ஸோ பாருங்க, நமக்கு ஆந்தரு ஃபிலமெண்ட் இதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே ஃபைன். தென் நெக்ஸ்ட் வெளியே யார் இருக்கா, நமக்கு செப்பல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, செப்பல்ஸ் இங்கே இருக்கு. வாட் அபௌட் த கலர்ஃபுல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர், யார், நமக்கு பெட்டல்ஸும் இருக்கு. ஓகேவா, அப்போ அவங்க எல்லாம் எங்கே அரைஸ் ஆகாங்க, அபோவ் த லெவல் ஆஃப் ஓவரி. அப்போ ஓவரி என்ன ஆச்சு, ஓவரி இஸ் இன்ஃபீரியர். ஓவரி என்ன ஆயிடுச்சு, இன்ஃபீரியர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்போ ஓவரி இன்ஃபீரியர் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், இந்த ஃப்ளாரை we can call this flower as a epigynous flower. இந்த ஃப்ளார் என்னது, எபிகைனஸ். ஓகே, அப்போ ஃப்ளோரோஃபார்ம்ல நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம், ஜீனு போட்டு மேலே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும். பிகாஸ் நமக்கு ஓவரி வந்து ரொம்ப கீழே போயிடுச்சு, ஓவரி செட் டு பி இன்ஃபீரியர். அப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எபிகைனஸ் ஃப்ளார் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பீச் இஸ் an example for perigynous. Okay, it is an example for perigynous. Okay, cucumber, ray flowers or sunflower, bitter gourd, cucumber. Okay va, so unga ellame example for epigynous flower. So we can say fourth option. Yes, very good Dharani, very good. Okay, so option number 4. Okay, so appa hypogynous ke example enna, hypogynous ke example enna na nam enna solla, we can say mustard. Okay, brinjal, sunflower, idellame example for enadhu hypogynous flower. Hypogynous flower la ovary superior irukum. பெரிகைனஸ்க்கு 3 பேர் தான், ப்ளம், பீச், ரோஸ், 3 பேர். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பெரிகைனஸ். தென் லாஸ்ட் நமக்கு இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறதா இந்த எபிகைனஸ். ஸோ எபிகைனஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் குக்கும்பர், ரே ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் சன்ஃப்ளவர், பிட்டர் கார்ட். ஓகேவா, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ பாருங்க, இன்னர் லேயர். ஓகேவா, ரிஜிட் செல் வால் இன் கேஸ் ஆஃப் குளோரோஃபைஸ். குளோரோஃபைஸ்னு யாரு, கிரீன் ஆல்கே. ஓகே, கிரீன் ஆல்கேவோட இன்னர் வால். கிரீன் ஆல்கேவோட இன்னர் வால் என்ன, ஓகே, ஆல்கேல் நம்ம ஜெனரலாக என்ன பார்ப்போம்னா இன்னர் வால் அண்ட் அவுட்டர் வால். ஓகே, எடுத்துக்கலாம். நமக்கு கிரீன் ஆல்கே, ஓகே, கிரீன் ஆல்கே, தென் ப்ரௌன் ஆல்கே, ஓகே, அண்ட் தென் ரெட் ஆல்கே. ஓகேவா, ஃபைன். ஓகே, கிரீன் ஆல்கே எல்லாருக்குமே இன்னர் வால். ஓகேவா, இன்னர் வால். ஓகேவா, இன்னர் வால், தென் அவுட்டர் வால். ஸோ இன்னர் வால் எல்லாருக்குமே எதால மேடப் ஆயிருக்குன்னா, எல்லாருக்குமே இன்னர் வால் இஸ் செல்லுலோஸ். அதுதான் இங்கே கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. இன்னர் வால் எல்லாருக்குமே செல்லுலோஸ். ஓகேவா, இங்கேயும் செல்லுலோஸ் தான், இங்கேயும் செல்லுலோஸ் தான்.
ஓகேவா அண்ட் இங்கேயும் செல்லுலோஸ் தான் ஓகேவா ரைட் இங்கே அவுட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெக்டோஸ் ஓகே இங்கே அவுட்டரில் என்னன்னா ஒரு ஹைட்ரோகொலைடு இருக்கு வாட்டர் ஹோல்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஆல்ஜின் ஓகே இங்கே என்ன இருக்குன்னா பாலிசல்ஃபேட் எஸ்டர்ஸ் எஸ்டர் அண்ட் பெக்டின் ஓகேவா ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஓகே எல்லாருக்குமே இன்னர் வால் என்னது செல்லுலோஸ் தான் ஓகே அவுட்டர் வால் தான் சேஞ்ச் இருக்க போகுது ஸோ பாருங்க நமக்கு ஸோ நம்மளோட க்ரீன் ஆல்கேல என்ன இருக்கு அவுட்டர் வால் ஸ்பெக்டோஸ் இங்கே ப்ரௌனில் ஆல்ஜின் அதே மாதிரி நம்ம ரெட் ஆல்கேல என்ன சொல்லலாம் பாலிசல்ஃபேட் எஸ்டர்ஸ் லைக் கேராகின் இதெல்லாமே இங்கே வரும் ஓகேவா தென் நமக்கு பெக்டின் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பெக்டோஸ் அங்கே பெக்டின் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இங்கே ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 1 Super Nivetha Dharani plum peach rose face very good Nivetha it is an example for perigynous so bivalent or tetrad will be formed during bivalent or tetrad எப்ப form ஆகும் bivalent or tetrad will be formed during எந்த ஸ்டேஜ்ல so it will be formed during the zygote stage okay formed during எந்த ஸ்டேஜ்ல zygote stage but இது எப்ப visible ஆகும் ஓகேவா so it is visible எப்போ it will be visible during the packaging எந்த ஸ்டேஜ்ல விசிபிளா இருக்கும் பாக்கெட்டிங் ஸ்டேஜ்ல இது விசிபிளா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 1 சூப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் போகலாம் ஸோ டெண்டல்ஸ் ஆர் நாட் டெவலப்டு ஃப்ரம் த ஆக்சிலரி பட்ஸ் ஓகே ஜென்ரலாக டெண்டல்ஸ் வந்து ஆக்சிலரி பட்ஸ்லேருந்து டெவலப் ஆகும் ஓகேவா வேற ஒரு இடத்துல இருந்து டெவலப் ஆகும் ஓகே மாடிஃபை ஆனது ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் குக்கும்பர் பம்கின் வாட்டர்மெலான் ஓகேவா அங்கே 3 பேர்லையும் ஸோ இட் இஸ் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் ஓகேவா ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் ஸ்டெம்ல எந்த பார்ட் இந்த ஆக்சிலரி பட் தான் மாடிஃபை ஆயிருக்கு ஓகேவா யார் மாடிஃபை ஆயிருக்கு ஆக்சிலரி பட் இன் கேஸ் ஆஃப் பீ பிளான்ட்ல மட்டும் இட் இஸ் அ லீஃப் மாடிஃபிகேஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ எது ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் வெரி குட் தானே சூப்பர் சூப்பர் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஓகேவா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ அப்போ தான் நமக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்டோட உங்களை நாங்கள் வந்து பார்ப்போம் ஓகேவா செல் வால் இஸ் இம்பர்க்னேட்டட் வித் த சிலிக்கா எங்க சிலிக்கா இருக்கும் யாரோட செல் வால்ல சிலிக்கா இருக்கும் யாரை சோப் பாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அவங்களோட செல் வால்ல தான் சிலிக்கா இருக்கும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் யாரை சோப் பாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ பாருங்க இங்கே நமக்கு சோப் பாக்ஸ் மாதிரி அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ யாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் அண்ட் இவங்களை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சீஃப் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஓஷன் கூட சொல்லுவோம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஹூஸ் திஸ் யார் இது இட் இஸ் டயாட்டம் ஓகேவா ஸோ இங்கே தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் இந்த மாதிரி சிலிக்கா வந்து எம்பெடட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த சோப் பாக்ஸ் லைக் அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கப்படுது யாரு சோப் பாக்ஸ் லைக் அப்பியரன்ஸ் யார் கொடுக்க போறா டயாட்டம் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே ஆன்சர் என்ன சிலிக்கா யார்கிட்ட இருக்கும் ஸோ நம்மளோட டயாட்டம்ல தான் இருக்கும் ஓகேவா எஸ் வெரி குட் சூப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர் கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது இருக்கும்போது இது என்ன ஆகும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தே வில் பி ஃபார்மிங் அ டை அட்டமிஷியஸ் சேர்த்து ஓகேவா பாட்டம் ஆஃப் த ஓஷன்ல ஒரு ஒயிட் கலர் மெட்டீரியல் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் டை அட்டமிஷியஸ் இயர் ஓகே அதுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஃபர்தரா நம்ம ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆயில்ஸ் அண்ட் சிரப்ஸ் ஓகே அப்புறம் பாலிஷிங்க்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகே ஸோ அப்போ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 2 அண்ட் நெக்ஸ்ட் போகலாம் ஸோ அசன் ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்டெக்ரல் ப்ரோட்டீன் ஆர் பார்ஷியல் ஆர் டோட்டலி பரிட் ஸோ அவங்கள தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இன்டெக்ரல் ப்ரோட்டீன் ஆர் இன்ட்ரென்சிக் ப்ரோட்டீன் ஓகேவா அப்போ அசன் என்ன கரெக்ட் பெரிஃபரல் ப்ரோட்டீன் அது பேர்ல இருக்குல்ல வெளியே இருக்கு சைட்ல இருக்கு ஸோ அப்போ இட் இஸ் பிரசன்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் அப்போ ரெண்டுமே கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஏதாவது இருக்கா ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டுமே சம்மந்தமே இல்லாத ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லையா ஸோ அப்போ இது ரெண்டுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா நோ அப்போ போத் ஆர் ட்ரூ அண்ட் நாட் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 2 ஓகேவா ரெண்டுமே கரெக்ட் பட் ரெண்டுமே கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடையாது இஸ் வெரி குட் தான் சூப்பர் ஓகே ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சூப்பர் நிவேதா சூப்பர் நெக்ஸ்ட் போலாமா
So vessels are differ from tracheids. Okay, tracheidsக்கும் vesselsக்கும் என்ன difference? Okay, so ரெண்டு பேருக்குமே lignin இருக்கும். So அதனால தான் ரெண்டு பேருமே dead ஆயிட்டாங்க. So அப்ப ரெண்டு பேருமே lignified. Being present in the angiosperm, ரெண்டுமே angiospermsல இருக்கும். Okay, பிரச்சனை இல்ல. Okay, then lacking protoplasm and nucleus. Yes, ரெண்டு பேருக்குமே common தான். ரெண்டு பேருக்குமே okay, then they will be having the perforated plates. Okay வா? So perforated plates எங்க இருக்கும்? Vessels தான் இருக்கும். Okay வா? அப்போ இந்த क्वेश्चनக்கு option number 4 is very good தரணி. Okay வா? So அப்போ as option number 4 is the right answer. Okay வா? Vesselsக்கு வந்து என்ன இருக்கும்? நமக்கு perforated plates இருக்கும். Tracheidsக்கு வெறும் pits தான் இருக்கும். Okay, குட்டி குட்டி holes மாதிரி இருக்கும். But vesselsக்கு அப்படி இருக்காதுல, ஒரு perforated plates இருக்கும் ஒவ்வொரு vessel membersக்கும். Okay. So option number 4 is the right answer. Next போலாம், cell wall of red algae composed of. இப்பதான் சொன்னேன் cell wall of red algae. ஓகேவா? So inner wall யாரு? Cellulose. Algin யாருக்கு பார்த்தோம்? Brown algae. So அது வராது. Okay. Then next pectin இருக்கும் outerல and polysulfate esters இருக்கும். அப்ப ACD தான் இதுக்கான answer. Okay. Yes, very good Dharani. Super. So option number 3 is the right answer. Okay. Okay, next question pola. Next. So which of the following statement was given by Rudolf Virchow? Okay va? And idella modify panni or final statement avar kodutharu. Enna kodutharu? What was the answer? Okay, நம்மளோட ஸ்க்லேடனஸ் வானம் ஒரு வார்த்தை சொல்லாம விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ஓகே, எல்லா லிவிங் ஆர்கன்ஸும் செல்ஸால தான் மேடப் ஆயிருக்கு and its productsால தான் மேடப் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஃபைன். பட் அந்த செல்லெல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லாம விட்டுட்டார்ல. ஓகேவா? ஸோ அந்த டேர்மை சொன்னதான் யார்? ருடால்ஃப் விர்ச்சோ இந்த இயர் 1855ல சொல்லியிருப்பாரு. அது என்னது? ஆம்னி செல்லுலே செல்லுலா. ஓகேவா? அதுதான் சொன்னாரு. அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, all the living cells, okay, living cells were arising from some pre-existing cells. So pre-existing cells இருந்தா நமக்கு நியூவான செல்ஸ் எல்லாம் வராங்க. ஓகேவா? Yes, very good Dharani. Super. So option number 2 is the right answer. ஓகேவா? So அவர் சொன்ன term அதுதான். So பாத்துக்க. Then select the correct statement with respect to exact xylem. Exact xylem எங்க பார்க்கலாம்? Exact xylem will be seen in case of root இல்ல. ஓகேவா? எங்க பார்க்கலாம்? We can see in the root. Okay. அப்ப ஸ்டெம்ல என்ன பார்க்கலாம்? So in case of stem, ஸ்டெம்ல என்ன இருக்கும்? end arc இருக்கும். ஓகே, அப்ப end arcனா என்னது? protoxylem எப்படி இருக்கும்? towards the center, metaxylem towards the periphery. அப்ப இங்க exactனா எப்படி இருக்கும்? protoxylem peripheral இருக்கும், metaxylem centerல இருக்கும். ஓகே, இது arrangement of secondary xylem இல்ல, நாம primary xylem பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். So wrong. It is seen in stem இல்ல, it is seen in the root. Okay va? Right? Then protoxylem will present towards the periphery. Yes, it is correct. Okay, correct da. First formed primary xylem towards the periphery. Inga peripheral irukkum, so it's wrong. Okay. So answer for this question. What was the answer for this question? Option number 3. Yes, very good. Super Dharani. Option number 3 is the right answer. So next polama. So paranga, in case of eukaryote, fermentation differs from the aerobic respiration as the former. Okay va? So appo enna solranga? Eukaryote la fermentation differs from the என்ன சொல்றாங்க? aerobic respiration as the former. அப்போ fermentation பத்தி தான் இங்க கேக்குறாங்க. இப்போ fermentation என்ன நடக்கும்? What is going to happen in the fermentation? So fermentation என்ன தேவையில்ல? oxygen தேவையில்ல, because it is anaerobic. And இது fermentation எங்க நடக்கும்? முன்னாடி தான் சொன்னேன், it takes place in the cytoplasm. And இங்க glucose வந்து கம்ப்ளீட்டா breakdown ஆகும் சொல்றாங்க. ஏதாவது fermentationல complete breakdown நடக்குமா? Because இங்க oxygen இன்வால்வ் ஆக போகுது. அப்ப இங்க complete breakdown கிடையவே கிடையாது. So அப்போ it is wrong. Okay. But only A and B மட்டும் தான் correct. Yes, very good Dharani. Super. Option number 4. நீங்க இத செக் பண்ணுங்க. anaerobic respirationல இங்க complete breakdown வந்து நடக்காது. So அப்போ நம்ம third option எடுத்துக்க வேண்டாம். Sorry, third statement. அதாவது statement C எடுத்துக்க வேண்டாம். Super Manikanda. Option number 4 is the right answer. Okay, next. First stage of gametophyte in case of mosses. Okay. So mossesல gametophyteல ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்குன்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஒன்னு protonema, then followed by leafy stage. Okay, so அப்போ இங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா protonema பத்தி தான் கேக்குறாங்க. இப்போ protonema leafy stage னு சொல்ல முடியுமா? No, leafy stage is the second stage. Okay, தப்பு. Okay, then next upright slender axis bearing spirally arranged coil, இதெல்லாம் leafy stage ஓட தான். Okay, then creepy green branched frequently filamentous. Yes, இதுதான் நம்ம protonema ஓடது. ஓகேவா? Yes, very good Dharani. And which is going to be a sex organs. Okay, first stage is sex organs கிடையாது, leafy stage தான் sex organ இருக்கும். So first stage என்னன்னா protonema தான். ஓகேவா? அந்த protonema ல என்ன வரும்? டைரக்டா let us consider இதுதான் ஸ்போர்னா
ஸ்போர் தரையில் விழுந்து நமக்கு ஒரு ஃபிலமெண்டஸ் ஸ்டேஜ் வரும். இதுதான் என்னது புரோட்டோனிமா. ஓகே, இது என்னது புரோட்டோனிமா. ஓகேவா? ஸோ இந்த புரோட்டோனிமால இருந்து பிரைமரி புரோட்டோனிமா, அடுத்து வரது செகண்டரி புரோட்டோனிமா. இதில் தான் என்ன வரும் எனக்கு leafy stage varum, and in the leafy stage is going to be the female sex organ and is going to be the male sex organ. அப்போ இந்த leafy stage தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், second stage of gametophyte and அது mature stage னு சொல்றோம். whereas protonema is a juvenile stage தான். அதான் என்ன சொல்லுவாங்க, creepy green frequently filamentous. ஓகேவா? ஸோ அதான் என்ன சொல்றோம், நம்ம protonema சொல்றோம். ஓகேவா? ரைட். ஸோ இப்போ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 3. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் போலாம். ஸோ புல்லிஃபார்ம் செல்ஸ். ஓகே, general bulliform cells எங்க பார்க்கலாம்? general bulliform cells எங்க பார்க்கலாம்? We can observe bulliform cells in case of எங்க bulliform cells are seen in the grasses. Okay, அப்ப bulliform cells ஓட characteristics என்ன? What are the characteristics of bulliform cells? Okay, these are the large empty colorless cells which is present on the adaxial epidermis of the leaf னு சொல்லிருப்பாங்க. Okay, so இங்க அதோட function வச்சு கேக்குறாங்க. Conversion of glucose into starch. Okay, இல்ல இங்க எதுவுமே இருக்காது. Okay, so photosynthesis தான் நடக்காது. Okay, then rolling of leaves during drought. Yes, it is going to cause the inward curling of the leaves. இது காஸ் பண்ண போகுது. Storage of food material, synthesis of resins and stannins, இது எதுவுமே இதுக்கு சம்பந்தமானதே கிடையாது. ஓகேவா? அப்போ yes, very good Nivetha Dharani. Okay, option number 2, they are going to cause the inward curling of the leaf. Okay, bulliform cells வச்சு அந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் இருக்கணும். These are the large empty colorless cells. எந்த எபிடர்மிஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும், அடாக்சியல் எபிடர்மிஸ்ல, அதாவது அப்பர் எபிடர்மிஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். எக்ஸாம்பிள் என்ன பிளான்ட்னா கிராசஸ்ல. ஓகேவா? ரைட். நெக்ஸ்ட் போலாம். 74. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் photosynthesis was given by யாரு? TW எங்கல்மேன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். டைரக்டா இதையும் கேட்பாங்க. ஓகேவா? இதுவே ஒரு கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் photosynthesis யார் கொடுத்தா? இட் வாஸ் given by TW எங்கல்மேன். ஓகே, எதை யூஸ் பண்ணி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார்? ஓகே, green algae Spirogyra, red algae Porphyra, green algae Cladophora, red algae Folisophonia. Wrong. Okay, he uses the green algae and innonu kuda you can add, he also uses the aerobic bacteria. So இத ரெண்டை யூஸ் பண்ணி தான் வேற என்ன சொன்னாரு, first action spectrum of photosynthesis வந்து கொடுத்தாரு. Yes, super super Manikanda Dharani Nivetha Bhaskar, super. So third option is the right answer. Okay, next polam. So one of the adaptive feature pines. Okay, pines எது கீழ வரும், gymnosperm கீழ வரும். So இதனால extreme condition withstand பண்ணிக்க முடியுமா? So in case of gymnospermsல அவங்க leaves வந்து நிறைய adaptation காட்டுவாங்க. What they will show, they will be having the thick cuticle ரொம்ப திக்கா இருக்கும். Then what about the stomata, sunken stomata இருக்கும். And last இவங்களோட leaves எல்லாமே simple leaves and mostly these leaves will be having the எப்படி இருக்கலாம், ஒரு எப்படி சொல்லலாம், நீடில் லைக் லீவ்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தே ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ரெடியூஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இங்கே ஆன்சர் என்ன இருக்கு, சங்கன் ஸ்டொமேட்டா தான் இருக்கு. தின் கியூட்டிக்கல் இல்லை, திக் கியூட்டிக்கல். ப்ராட் லீஃப் இல்லை, நேரோ லீஃப், அதாவது நீடில் லைக் லீஃப். ஓகே, பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் இல்லை, அதான் சொன்னா சிம்பிள் லீஃப். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் என்னது, 2S. வெரி குட் மணிகந்தா, சூப்பர். ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, திக் கியூட்டிக்கல், சங்கன் ஸ்டொமேட்டா அண்ட் லாஸ்டா சிம்பிள் நீடில் லைக் லீவ்ஸ். முடிஞ்சது, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட், மார்ஜின் ஆஃப் த பெட்டல் வந்து ஓவர்லாப்பிங் இருக்கு. ஓகே, இங்க என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க, ஈஸ்டிவேஷனை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஓவர்லாப்பிங் இருக்கு பட் நாட் இன் த ஃபிக்ஸ்டு டைரக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ நம்மளோட மார்ஃபாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் பிளசன்டேஷன், ஈஸ்டிவேஷன் அண்ட் நமக்கு ஹைப்போகைனஸா பெரிகைனஸா, ஓகே, தென் ஃபிலோடாக்சி இருக்கு, தென் வீனேஷன் இருக்கு. இதுல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுக்குள்ள இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே ஓவர்லாப்பிங் இருக்கு, நாட் இந்த பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல இல்லை. ஓகே, அப்போ இது என்னவா இருக்கும், இட் இஸ் இம்ப்ரிகேட் ஈஸ்டிவேஷன். இது என்னது, இம்ப்ரிகேட். ஓகே, அப்போ இம்ப்ரிகேட் ஈஸ்டிவேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன? ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் த கேஷியா அண்ட் குல்மோகர். என்னது, கேஷியா அண்ட் குல்மோகர். ஓகே, கேஷியா அண்ட் குல்மோகர் இருக்கு. ஸோ தென் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 2. ஓகேவா? So answer for this question is option number 3. Yes, very good Manikanta. Okay, so China rose mustard line, China rose enna cartoon twisted distribution, mustard enna cartoon it will show the valvate distribution, and bean it will shows the namak enna the vexillary distribution cartoon. So then answer for this question is option number 3. Next, Anthurium and Archegonia. Okay, male and female sex in case of masses enga produce agum. Okay, செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும், அந்த செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ்லாம் கேமெட் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ மாசஸில் 2 கேமெட்டோஃபைட்டிக் ஸ்டேஜ் இருக்குது. ஒன்று வந்து புரோட்டோனிமா, ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு,
லீஃபி ஷூட் வந்து செகண்ட். ஓகேவா, இது வந்து ஜுவனைல். அப்போ இங்கே செக்ஸாகன்ஸ்லாம் இருக்காது. அப்போ இந்த லீஃபி ஷூட்டில் தான் செக்ஸாகன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். சூப்பர் சூப்பர். ஆப்ஷன் நம்பர் 3. ஓகேவா, மாசஸ்ல செக்ஸாகன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா இட் வில் பி பிரசன்ட் இன் த லீஃபி ஷூட்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா, புரோட்டோனீமால செக்ஸாகன்ஸ் இருக்காது. ஓகேவா, ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, ரைட். அடுத்து போலாமா? Next, at which stage of curve cycle FAD plus will be reduced to FADH2? Okay, எப்போ FAD plus வந்து FADH2 ஆ மாறும்? எப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஆன்சர் என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். ஓகேவா, நம்ம சக்சனிக் ஆசிட் வந்து ஃபியூமாரிக் ஆசிடா கன்வெர்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா FAD plus இருக்கு இல்லையா, FAD plus will be converted into FADH2. ஓகேவா, so for answer 1. ஓகேவா, so answer for this question is option number 1. ஓகேவா, so அப்போ இதுக்கு என்ன சொல்லலாம், option number 1 is the right answer. ஓகேவா, next question, maturation phase la enna nadakkum kekranga. What will be happen during the maturation phase? Okay, a protoplasmic modification nadakuma, whether a protoplasmic modification takes place. Yes, it is characterized by protoplasmic modification, cell elongation, vacuole formation, elongation, large conspicuous nucleus, vacuolated cytoplasm, no presence of actively dividing cells, no. So the answer for this question is option number 1. Okay va, so the answer enna, option number 1 is the right answer. Okay, next இன்னொரு மேட்ச் கொடுத்திருக்காங்க நம்ம செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன்ல இருந்து. what was the answer? நிவேதா, தரணி சொல்லுங்க பாப்போம். what was the answer? ஸோ அப்போ மெட்டாஃபேஸில் என்ன ஆகும், குரோமோசோம்ஸ் வில் பி அலைன் அட் த சென்டர், அதாவது ஈக்குவேட்டர் அலைன் ஆவாங்க. அப்போ மெட்டாஃபேஸ்க்கு என்ன கொடுக்கலாம் 2. அண்ட் ஜைகோட்டீனில் என்ன ஃபார்ம் ஆகும், ஸ்னாப்டோனிமல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ பைவேலண்ட் ஆர் டெட்ராய்டு வந்து நமக்கு இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அப்போ 1. அனஃபேஸ் 1, அனஃபேஸ் 1ல என்ன ஆக போகுது, ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸ். ஓகேவா, ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோமல் பேர் வந்து என்ன ஆக போகுது, செப்பரேட் ஆக போகுது. ஸோ அப்போ இதுக்கு 4. அண்ட் பேக்கெட்டிங் ஸ்டேஜ் இங்கே நமக்கு என்ன நடக்கும், கிராசிங் ஓவர், தென் ஃபர்தராக ரீகாம்பினேஷன். Recombination is mediated by enzyme called recombinase. Okay, upper 3. 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 1 4 3. So then answer is option number 4. Okay va, so upper fourth option is the right answer. Okay va, eduthu polama. Next, so which is the given common photosynthetic of tomato and sugarcane? ரெண்டுல எது காமனா இருக்கும்? ஸோ ரெண்டுலையுமே எது காமனாக இருக்குன்னா, நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் 5 CO2 அக்செப்டட் நோ. C3ல 5 கார்பன், நம்மளோட C4ல இட் இஸ் அ 3 கார்பன் காம்பவுண்ட். பிரைமரி கார்பாக்சிலேட் என்சைம் நோ. நம்மளோட C3ல என்னது இருக்குது, ருபிஸ்கோ இருக்குது. வேறு C4ல நமக்கு என்ன இருக்குது, பெப்கேஸ் இருக்குது. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ATP கன்சியூம்டு. ஸோ நம்மளுக்கு C3ல ஒரு CO2 ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு 3 ATP, வேறு C4ல ஒரு CO2 ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு 5 ATP. அண்ட் ரெண்டு பேருக்குமே 12 NADPH தான். ஓகே, ஸோ அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் NADPH வில் பி யூஸ் வில் பி காமன். ரெண்டு பேருக்குமே, யாருக்கு, C3க்கும் C4க்கும் இது காமனாகவே இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ அப்போ ஐ கேன் கோ ஃபார் த ஆப்ஷன் நம்பர் 4. பிகாஸ் ரெண்டுலேயும் என்ன பார்த்தோம், 12 NADPH பார்த்தோம் இல்லையா, ரைட், ஒரு குளுக்கோஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 4. நெக்ஸ்ட், ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ லீஃப். ஓகேவா, ஸ்டார்டிங்கில் என்ன இருக்குது, 80 cm² இருக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் 1 day என்ன ஆயிடுச்சு, 100 cm ஆயிடுச்சு. இதோட RGR கேட்குறாங்க, என்னது RGR. ஓகேவா, RGRோட ஃபார்முலா என்ன, RGரோட ஃபார்முலா என்ன, ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் டிவைடட் பை இனிஷியல் இன்ட்டு 100. ஃபைனல் என்ன இருக்குது, ஃபைனல் நமக்கு 100 இருக்குது. ஓகே, அப்போ 100 மைனஸ் இனிஷியல் என்ன, 80 டிவைடட் பை 80 into 100. ஓகேவா, அப்போ என்ன சொல்லலாம், சொல்லுங்க பாப்பா ஆன்சர். ஸோ நமக்கு வாட் வில் பி த ஆன்சர், ஸோ 20/80 என்ன ஆன்சர் வரும்? What was the answer for this question?
1 time, இது 4 times, so then remaining என்ன கிடைக்கும் எனக்கு 25. Yes, very good students. So answer is option number 2. ஓகேவா, நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 25% கிடைக்கும். ஓகேவா, சூப்பர் 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 கேமர்ஸ் நேஷன், சூப்பர் சூப்பர் மணிகந்தா, வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். நெக்ஸ்ட், மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் அலிரோன் லேயர், அதாவது அலிரோபிளாஸ்ட். ஓகே, அலிரோபிளாஸ்ட்ல என்ன இருக்கும், ப்ரோட்டீன் ரிச்சா இருக்கும் இல்லையா, பிகாஸ் நிறைய அலிரோபிளாஸ்ட் இருக்கும், ரைட். ஸோ தென் டி குரோமோபிளாஸ்ட். குரோமோபிளாஸ்ட்ல என்ன இருக்கும், fat soluble pigment. Sometimes இது கேட்கலாம், carotenoid is water soluble, fat soluble, it's a fat soluble. ஸோ அப்போ இது எங்க இருக்குன்னா குரோமோபிளாஸ்ட்ல இருக்கும். குளோரோபிளாஸ்ட், குளோரோபிளாஸ்ட் என்ன பண்ண போகுது, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணது இல்லையா, அப்போ சிந்தசிஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட். ஸோ அப்போ சி எலியோபிளாஸ்ட், ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில் ஸ்டோர் பண்ணும். தென் இதுக்கு என்ன சொல்லலாம், பி. அப்போ டிஏசிபி. டிஏசிபி என்ன, okay, what was the answer, DACB. So then the answer is option number 4. Okay, right up. So next pola, next, so the products of light reaction which is used to drive the biosynthetic phase. Okay, products of light reaction will be used in the biosynthetic phase now. Dark reaction. Okay, dark reaction. Okay, அப்போ டார்க் ரியாக்ஷனில் லைட் ரியாக்ஷனோட எந்தெந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் டக்குன்னு. சிம்பிள் கொஸ்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் லைட் ரியாக்ஷன் யார், ஏடிபி அண்ட் NADPH. ஸோ தீஸ் டூ வில் பி யூட்டிலைஸ் during the dark reaction. So answer for this question is option number 4. Okay. Next, red algae differ from the green algae as the former lacks. Former lacks means they were asking about the red algae. Red algae will lacks what? Okay, red algae la enna irukada அப்படினு கேக்குறாங்க. What was the answer for this question? Red algae. Dakshada, what do you want? Yes. So red algae, so they won't have flagella. Okay, they won't have flagella during the life cycle. So in the NCERT they have given the line என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா, so both gametes as well as spores, both the gametes as well as spores are non-motile. அப்போ throughout the life cycle they won't have any flagella. Okay, so அப்போ chlorophyll A எல்லாருக்குமே red algae, green algae, brown algae மூணு பேருக்குமே chlorophyll A இருக்கும். ஸோ அப்போ அது கிடையாது. ஸ்பெஷலைஸ் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸும் கிடையாது, எல்லாருக்குமே செல் வால் இருக்கும். ஸோ அதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. ஸோ ரெட் ஆல்கே வந்து என்ன ஆகுது, நம்பர் ஆஃப் ஃபிளாஜெல்லா நமக்கு கம்மியாகும். தெர் இஸ் நோ ஃபிளாஜெல்லா இன் கேஸ் ஆஃப் ரெட் ஆல்கே. ஸோ நம்ம கிரீன் ஆல்கேல என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, இன் கேஸ் ஆஃப் கிரீன் ஆல்கே 2 to 8 ஃபிளாஜெல்லாஸ் இருக்கும். வேறஸ் ப்ரௌன் ஆல்கேல 2 ஃபிளாஜெல்லா. கமிங் டு ரெட் ஆல்கே தெர் இஸ் நோ ஃபிளாஜெல்லா. அப்போ என்ன சொல்ல, we can go for the option number 4. ஓகே, ரைட். ஸோ அப்போ எல்லாருக்குமே குளோரோஃபில் ஏ இருக்கும். ஓகேவா, அப்போ கிரீன் ஆல்கேக்கு என்ன இருக்கும், குளோரோஃபில் AB இருக்கும். வேறஸ் ப்ரௌன் ஆல்கேக்கு குளோரோஃபில் AC இருக்கும். ரெட் ஆல்கேக்கு குளோரோஃபில் A and D இருக்கும். அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் குளோரோஃபில் A வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது இல்லை. ஓகே, அதே மாதிரி ரெட்டில் குளோரோஃபில் இல்லைன்னு நான் சொல்லவும் முடியாதுல்ல, ரைட். ஸோ அமினோ ஆசிட் கேன் என்டர் இன்டு த ரெஸ்பிரேட்டரி பாத்வே ஆஃப்டர் இட் ஷுட் பி கன்வெர்ட் இன்டு வாட். ஓகேவா, நம்ம ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கலாம். வில் டேக் ப்ரோட்டீன். ஓகே, ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கலாம். ப்ரோட்டீன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும், so it will be converted to amino acid. Okay, then in the amino acid it will be converted to a pyruvic acid. Okay, it will be converted into a pyruvic acid. Okay, later it will be entered into our respiratory pathway. Okay, appo proteins வந்து என்னவா மாறும், இந்த amino acid மாறும். Then further it will be converted into a pyruvic acid. Pyruvic acid மாறி further enter ஆகும். Yes, very good, game changer Darshani, very good, super. Okay, thank you Dharani, thank you for your teaching. It's very useful. Okay Dharani, very good, thank you. Next polama. So which of the following is correct with respect to family composite? Composite என்ன யாரு, compositeல யாரு, இவங்களை என்ன சொல்லலாம், we can call it as a Asteraceae. Asteraceae. Okay, இதுக்குள்ள யார் வருவா, in this family sunflower வரும். சன்ஃப்ளவர் வரும். ஸோ அப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஃபேமிலி எது கரெக்டுன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா, இது எது கரெக்டு, க்ரூசிஃபார்ம் கொரோலா இது எங்கே இருக்குன்னா பிரசிகேசி.
ஓகே பிரசிகேசியில் இருக்கும். தென் டெட்ராடைமஸ் ஓகே இதுவுமே பிரசிகேசியில் தான் இருக்கும். இந்த கண்டிஷன் ஓகேவா. இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஐமோஸ் இங்கெல்லாம் கிடையாது. ஓகே இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரேஸில் என்ன இருக்கும் சன்ஃப்ளவர் இங்கே என்ன இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் சொல்லலாம் ஹெட் ஆர் கேபிட்டலம். ஓகேவா ஹெட் ஆர் கேபிட்டலம்னு சொல்லலாம். ஓகே ஃபைன். இங்கே கேலிக்ஸ் என்னவா மாறும் ஒரு ஹேரி பேப்பர்ஸாக மாறிடும். ஓகேவா. ஸோ அதான் ஹேரி பேப்பர்ஸ் ஆர் ஸ்கேலி ஸ்ட்ரக்சராக மாறிடும். ஓகேவா. ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 4 நம்ம கூட பார்த்துருக்கலாம். விண்டில் சில சீட்ஸ் கூட ஒரு ஹேர் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குல்ல. ஸோ அந்த மாதிரியானதெல்லாம் நம்ம எங்கே பார்க்கலாம்னா இந்த மாதிரி ஃபேமிலி நம்மளோட அஸ்ட்ரேசியில் பார்க்கலாம். ஸோ அதான் ஃப்ளோரோஃபார்முலாவில் பேப்பர்ஸ்னு ஒரு வேர்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும் கண்ணை மூடிட்டு இந்த ஃபேமிலி அஸ்ட்ரேசியா ஆர் கம்போசிட்டுக்கு நீங்கள் போயிடலாம். ஓகேவா. ஸோ எஸ் வெரி குட் கேம் சேஞ்சர். ஆப்ஷன் நம்பர் 4 எஸ் சூப்பர். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம். So a possible location of chloroplast where the cyclic photophosphorylation நடக்கும். எங்க cyclic photophosphorylation நடக்கும். ஓகேவா. So lumen of thylakoid no, stroma lamellae stroma கிடையாது no. Because stroma lamellae என்ன இருக்காது it lacks NCERT line it lacks என்னன்னா இங்க photosystem 2 இருக்காது. Okay as well as NADP reductase. Okay என்னது NADP reductase. ஓகேவா. அது ரெண்டுமே இங்கே இருக்காது. ஸோ அது ரெண்டுமே இல்லாதனால நம்மளோட ஸ்ட்ரோமா லாமெல்ல சைக்ளிக் ஃபோட்டோஃபாஸ்போரிலேஷன் மட்டும்தான் நடக்க போகுது. ஓகேவா. ஸோ தென் வெரி குட் கேமர்ஸ் நேஷன் வெரி குட். ஓகேவா. ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 2 ஓகேவா. அதாவது ஸ்ட்ரோமா லாமெல்ல தான் சைக்ளிக் நடக்கும். அண்ட் இந்த சைக்ளிக்ல ஒன்லி ATP மட்டும்தான். ஓகேவா. whereas non-cyclicல both ATP and NADP ரெண்டுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகும். whereas cyclicல ATP மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பிகாஸ் இங்க only photosystem 1 is going to involve. யாரு photosystem 1 மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆக போகுது. ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 2. நெக்ஸ்ட் போலாமா. நெக்ஸ்ட் ஸோ ஐடென்டிஃபை த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஐடியலிஸ்டிக் sigmoid growth curve will be seen in the cell which is grown in the culture medium. Stationary phase cannot be observed. Sigmoid growth na stationary phase irukme cannot be observed so long it is false. Okay. Then increase in dry weight can be used as a parameter. Yes, dry weight, fresh weight, increase in volume, cell size, cell number இது எல்லாத்தையுமே நம்ம growth மெஷர் பண்றதுக்கு எடுத்துக்கலாம். It is true. Okay. Then developmental summation of growth plus differentiation it is also true. Okay va. Then மூணு தானா அப்போ false true to option number 3. okay va. Yes very good gamers nation fine okay va. So அப்போ option number 3 is the right answer. Next போலாம். So which hormones help to prevent the fruit leaf drop இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போகுது early stageல prevent பண்ணுது. ஓகேவா. early stageல absorption prevent பண்ணுது. ஓகேவா. ஸோ யார் அந்த அப்சஷனை ஏர்லி ஸ்டேஜில் ப்ரிவெண்ட் பண்ண போகிறா வேற ஓல்டர் ஸ்டேஜில் இதை ப்ரொமோட் பண்ணும். ஓகே யாருன்னா அது நம்மளோட ஆக்சின் தான். ஓகேவா. ஆக்சின் இஸ் கோயிங் டு ப்ரிவெண்ட் த லீப் ட்ராப் ஃப்ரூட் ட்ராப் எப்போ ஏர்லி ஸ்டேஜில். வேற லேட்டர் ஸ்டேஜில் இது என்ன பண்ண போகுது வேற இன் கேஸ் ஆஃப் லேட்டர் ஸ்டேஜ் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொமோட் த அப்சஷன். ஓகே. ஸோ தென் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 3. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஸோ பாருங்க ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரிலேட்டிவ் growth rate is a measurement of total comparison. ஓகே அது ரிலேட்டிவ் growth இல்லை இட் இஸ் அ அப்சல்யூட் growth. ஓகே வெரி குட் கேமர்ஸ் நேஷன். ஓகே இது அப்சல்யூட். ஓகேவா இது வந்து அப்சல்யூட் growth. ஓகேவா. தென் primary growth is characterized in case of all type of plant. ஓகே இது ஃபால்ஸ். எல்லா பிளான்ட்லையும் போத் மோனோகாட் டைகாட் ஜிம்னோஸ்பம் எல்லாத்துலேயுமே all type of plants will shows the primary growth. ஓகேவா. தென் ஆக்சின் ஓகேவா இன்ஹிபிட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ராங். ஓகே இட் இஸ் ஃபால்ஸ். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ சைட்டோகைன் வில் டிலேஸ் செல் க்ரோத்தா நோ. ஓகேவா. ஸோ இப்போ இதுவும் ஃபால்ஸ். அப்போ ட்ரூ ஃபால்ஸ் எது ஆன்சரு ட்ரூ ஃபால்ஸ். ஓகே சாரி ஃபால்ஸ் ட்ரூ ஃபால்ஸ். ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் 2. ஓகேவா. ஓகே ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்சல்யூட் growth rate ரிலேட்டிவ் growth rate கிடையாது. ரிலேட்டிவ் growth rateனா நமக்கு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு காமன் பேசிஸில் ஒரு இனிஷியல் பாராமீட்டர் இந்த வேர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிலேட்டிவ் growth போடுங்க. அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி கம்பேரிசன் மெஷர்மெண்ட் கொடுத்தா நம்ம ரிலேட்டிவ் போகக்கூடாது. இட் இஸ் அப்சல்யூட் growth rate. ஓகே சூப்பர் கேமர் செஷன் சூப்பர். ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்கரெக்ட் மேட்ச். எது இன்கரெக்ட் மேட்ச்? சைனா ரோஸ்ல சிஸ்டர் டிஸ்வேஷன் seen in Corolla. It is seen in Corolla.
ஓகேவா முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டே தப்பு இதுதான் இன்கரெக்ட் மேட்ச் ஓகேவா ஸோ அப்போ urinary repellent மெடிசனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் பெண்டி ஓகேவா சீசர் எண்டோஸ்பெர்மிக் ஆர் சம்டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க எண்டோஸ்பெர்ம் இஸ் ஆப்சென்ட் ஆர் எண்டோஸ்பெர்ம் இஸ் ஸ்கேன்டி பட் இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே காட்டனில் ஆக்சல் பிளாசன்டேஷன் கேஸ் ஆஃப் கைனேஷியம் எஸ் இட் இஸ் கரெக்ட் ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டு ஸோ ட்விஸ்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சீன் இன் கேஸ் ஆஃப் எங்கே இருக்கும் நமக்கு கொரலாக இருக்கும் கேலிக்ஸில் கிடையாது ஸோ அப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் போகலாம் ஸோ விச் இஸ் காமன் பிட்வீன் த சி டியூப் ஓகே சி டியூபுக்கும் வெசிலுக்கும் ஓகே வெசில் எலமெண்ட்டுக்கும் எது காமன் விச் இஸ் காமன் ரெண்டு பேர்லேயும் இதை பார்க்க முடியுமா என்னது வெரி குட் கேமர்ஸ் நேஷன் வெரி குட் ஓகேவா ஸோ நமக்கு தெரியும் வெசில் வந்து ஒரு டெட் ஓகே வெசில் எலமெண்ட்ஸ் இஸ் அ டெட் அண்ட் இது வந்து என்னது இட் இஸ் லிவிங் ஓகே அது லிவிங்காக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பாருங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே நியூக்ளியேட்டட் புரோட்டோபிளாசம் இருக்குமா இருக்காது ரெண்டு பேருமே டேட்டு கிடையாது ஒரு லிவிங் இன்னொன்று டேட்டு ஓகே பட் ரெண்டு பேர்லையும் மெச்சூர் சி டியூப்ல இங்கே என்ன இருக்காது மெச்சூர் சி டியூப்ல நோ நியூக்ளியஸ் ஓகே இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குன்னா நமக்கு என்ன இருக்குது வி ஹேவிங் த கம்பெனியன் செல்ஸ் ஓகே பீயிங் இன்யூக்ளியேட்டட் அட் மெச்சூரிட்டி ப்ரொவைடிங் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்ஸ் நோ ஓகேவா So the answer for this question is option number 3. Okay, well, can answer it? Option number 3 is the right answer. Okay, well. Next. So correct difference between the monocot and dicot stem. Okay, well. Monocot stem ko dicot stem ko correct difference kekranga. So parenchymatous endodermis. In case of monocot stem la vascular bundles enadhu? Vascular bundles are scattered. Okay, appo vascular bundles scattered ah irundha. So namakku enna irukadinga? No endodermis, there is no endodermis. Okay, endodermis கிடையாது pericycle இல்ல okay and here there is no pith also okay வா ரைட்டா நமக்கு நேரா hypodermis இருக்கும் epidermis இருக்கும் hypodermis இருக்கும் அது கீழ ground tissue சிம்பிளா முடிச்சிருவாங்க ஓகே இப்போ parenchymatous endodermis நான் சொல்லலாமா wrong pith இருக்கா இங்க pithே கிடையாது சோ இது wrong vascular bundles நமக்கு தெரியும் monocotல secondary growth இல்ல அப்ப conjoint and closed இங்க conjoint open yes correct and cortex is colon chymatous cortex generally parenchymatous so wrong okay வா so அப்ப எந்த ஆப்ஷன் போலாம் we can go for the option number 3 yes very good gamers nation super gamers nation உங்க நேம் என்ன சொல்ல முடியுமா what was your name match the column 1 and 2 match the column 1 and 2 methanogens எங்க பார்க்கலாம் cuts of the ruminants okay அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணலாம் சோ நம்மளோட biogas production கெல்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ methanogens 2 halophiles okay இருக்கட்டும் thermotrophs எங்க இருக்கும் hot water springsல இருக்கும் okay அப்போ 4 then cyanobacteria they are photoautotrophs clear so அப்போ இங்க என்ன சொல்லலாம் 1 then remaining heterotrophs okay 3 அப்போ 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 so the answer is option number 2 okay va so appo idhukku enna answer so option number 2 is the right answer for this question okay fine next polam Casparian strips enga paakalam Casparian strips okay va so in case of roots illa okay va let us consider the endodermis okay va so let us consider the endodermis okay barrel shaped endodermis irukum ஸோ இந்த எண்டோடர்மஸில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா சுபரன் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகும் எப்படி இருக்க போது நிறைய ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி சுபரன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே எங்கே போத் ரேடியல் வால் அஸ் வெல் அஸ் டேஞ்சன்ஷியல் வால் போத் ரேடியல் வால் அண்ட் டேஞ்சன்ஷியல் வால் தான் என்ன இருக்கும் எனக்கு சுபரன் டெபாசிஷன் இருக்க போகுது ஸோ அதான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் we are going to call it as a Casparian strips ஓகே அப்போ இது எங்கே இருக்குது ரூட்டோட எண்டோடர்மஸ் ஓகே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் எண்டோடர்மஸ் ஓகே அண்ட் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் waxy material சுபரின் ஓகே அப்போ சுபரின் இஸ் a waxy material அப்போ இது இம்பர்மியபிளாக தான் இருக்கும் seen only in the stem illa it is seen only in the roots illa okay va roots illa mattum da okay va and they allow the passage of water the waxy material la eppadi water allow pannu it won't allow the water okay appo namakku statement a um b um correct appo endha option so appo option number 1 okay va fine okay so அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 1 Casparian strips எங்கே பார்க்கலாம்னா எண்டோடர்மஸ் ஆஃப் ரூட்டில் பார்க்க முடியும் அண்ட் இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் யாரை சொல்கிறோம் சுபரின் ஒரு waxy மெட்டீரியலால் மேடப்பாக இருக்குது ஸோ இட் இஸ் impermeable to water exchange. Next, which of the following statements are correct with respect to nematophores? எதெல்லாம் கரெக்ட் with respect to nematophores எதெல்லாம் கரெக்ட் சொல்லுங்க பார்ப்போம் எதெல்லாம் கரெக்ட்
So nematophores, they will grow vertically, soil ku vertical grow, parallel kadaiya, so wrong. Okay, they will helpful in the oxygen for respiration, yes, correct. Okay, then it will be present in the plants, present in swampy areas throughout the year. Anga enna irukum, water irukum. So appo oxygen ku namakku enna sorry nama root ku oxygen venum. So adanaala the roots ella vertical grow agudhu. Appo swampy areas la paaka mudiyum. Okay, in the nematophores vandu only for oxygen exchange ku mattum. So appo photosynthesis ku idukku sambandham illa. Appo right அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஏவும் டியும் இன்கரெக்ட், கேட்டிருக்கிறது கரெக்ட். கரெக்ட் எதுக்கு கேட்டிருக்காங்க, அப்போ எது சொல்லலாம், பி அண்ட் சி. அப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எஸ், வெரி குட் கேமர்ஸ் நேஷன், சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் போகலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நாட் கரெக்ட். ஓகேவா, யூ பாக்டீரியானா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன, இட் இஸ் அ ட்ரூ பாக்டீரியா. எஸ், cyanobacteria is a type of eubacteria, so அப்போ கரெக்ட். So colonies of blue green algae இங்க என்ன இருக்கும், outerல நமக்கு gelatinous covering இருக்கும். Yes, it is correct. Okay, autotrophic bacteria are most abundant. Autotrophic இல்ல, autotrophic இல்ல. Okay, யார் heterotrophic. Okay, so அப்போ option number 4. So அப்போ which of the following is not correct na, option number 4 தான். Okay, யார் heterotrophic is the most abundant. Autotrophic கிடையாது, autotrophic ரொம்ப கம்மி தான். Right? So for the question option number 4. Next, in coconut mesocarp எப்படி இருக்கும், coconut mesocarp எப்படி இருக்கும். Okay, coconut நம்ம பார்க்குறோம்ல, ஸோ நமக்கு வெளியே கிரீன் கலர் இருக்குது, என்னது, இட் இஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர், இட் இஸ் எபிகார்ப். தென் அது உரிச்சா நமக்குள்ள என்ன இருக்குது, நமக்கு ஒரு நார் மாதிரி வருது இல்லையா, that is known as mesocarp. அப்போ அந்த mesocarp எப்படி ஃபைபராக இருக்கு இல்லையா, இப்போ fibrous mesocarp in case of coconut. What about the endocarp? Endocarp எப்படி இருக்கும், stony hard endocarp. ஸோ அதனால தான் கோகோனட்டை எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவோம், கோகோனட் எக்ஸாம்பிளாக ட்ரூப் ஃப்ரூட்டுக்கு சொல்லுவோம். ஓகேவா, யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஹார்டு ஸ்டோனி எண்டோகார்ப் இருக்கோ, ஓகேவா, என்ன இருக்கு, எண்டோகார்ப் இருக்கோ அவங்கள தான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம், ட்ரூப்பு. ஓகேவா, அப்போ ஃப்ளஷி மீசோகார்ப், ஃப்ளஷி மீசோகார்ப், ஃப்ளஷி மீசோகார்ப் எங்கே பார்க்க போகிறோம், சாப்பிட்றோம்ல மேங்கோ, ஸோ அந்த ஃப்ளஷ் இருக்குல்ல எல்லோ கலர், ஸோ அப்போ ஃப்ளஷி மீசோகார்ப் இன் கேஸ் ஆஃப் மேங்கோ. ஓகேவா, அது முக்கியமாக கேட்பாங்க, எங்கே மீசோகார்ப் ஃப்ளஷியாக இருக்குது, எங்கே மீசோகார்ப் வந்து ஃபைப்ரஸாக இருக்குது. அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் ட்ரூப் தான். ஓகே, கோகோனட் அண்ட் மேங்கோ ரெண்டு பேருமே ட்ரூப் தான், ரெண்டு பேருக்குமே ஹார்டா ஸ்டோனி எண்டோகார்ப் தான் இருக்க போது, ரெண்டு பேருமே அப்போ ட்ரூப் தான். அண்ட் போத் ஆஃப் தெம் ஆர் டெவலப்பிங் ஃப்ரம் த மோனோகார்புலரி சுப்பீரியர் ஓவரி. நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, கோகோனட் அண்ட் மேங்கோ, ஓகே, போத் coconut and mango. Okay, coconut and mango, both of them are developed from the monocarpellary monocarpellary superior ovary. Okay va, ரொம்ப நோட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. ஓகேவா, மோனோகார்புலரிக்கு பதிலாக பைகார்புலரி இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கலாம். ஸோ இது சம்மந்தமான கொஸ்டின். ஓகேவா, ஓகே, தேங்க்யூ சரடா. ஓகே, ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன், சூப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகேவா, இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ ரூட் ஹேர்ஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் த எபிடர்மல் செல்ஸ் ஆஃப், ரூட் ஹேர்ஸ் எங்கேருந்து வரும், ஸோ தே வில் பி அரைசிங் ஃப்ரம் த ரீஜன் ஆஃப் மெச்சூரேஷன்லேருந்து அரைஸ் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ இப்போ ரூட் ஹேர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, தீஸ் ஆர் த மெச்சூர் செல்ஸ். ஓகே, டிஃபரன்ஷியேஷன் போய் வந்தவங்க. ஓகே, அப்போ நமக்கு அந்த டயக்ராம் கொடுத்துட்டு நம்ம கேட்கலாம் ரூட் ஹேர்ஸ் எங்கேருந்து வரும், நல்லா சிம்பிளாக இந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம். ஓகேவா, ரூட் ஹேர்ஸ் வில் பி அரைசிங் ஃப்ரம் த epidermal cells of in the region of maturation. Okay, next போலாம். ஸோ பாருங்க, ரிங் லைக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டில் ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகேவா, என்னது, ரிங் லைக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டில் எந்த இதில் பார்க்கலாம். ஓகேவா, ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் நம்ம டைகாட் ஸ்டெம்ல தான் ரிங் லைக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டில். ஏன், வாட் அபவுட் த மோனோகாட் ஸ்டெம், இன் கேஸ் ஆஃப் மோனோகாட் ஸ்டெம் வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் யார், வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் ஆர் ஸ்கேட்டர்ட். ஓகேவா, அப்போ இதெல்லாம் முக்கியமானது. அப்போ இங்கே ரிங் லைக் கேட்டிருக்காங்க, ஐ எம் கோயிங் வித் த டைகாட் ஸ்டெம். ஓகேவா, ரைட். ஓகே, சூப்பர் கேமர்ஸ் நேஷன், வெரி குட். ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ பாருங்க, ஆக்சின். ஓகே, எது இன்கரெக்ட்லி மேட்ச்டா, ஸோ ஆக்சின் வில் ப்ரிவென்ட் த அப்சஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் ஏர்லி ஸ்டேஜ். ஓகே, கரெக்ட். சைட்டோகைனின் டிலேஸ் த லீஃப் செனசன்ஸ். கரெக்ட். Gibberellin induce the dormancy. It will inhibit the dormancy. Dormancy prevent panum because it's going to promote the seed germination. So ethylene promotes the fruit ripening. Yes, correct. So appo incorrect match another option number 3. Okay va. So option number 3 is the right answer. Okay va. Next pola. So யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஆர் சேனல் அண்ட் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் அப்கமிங் டேஸ் ஓகே நீட் எக்ஸாம் வரைக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to conduct the marathon sessions
மார்னிங் 9 to ஈவினிங் 7-8 வரைக்கும் கூட உங்களுக்காக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ டெய்லி என்ன இன்னைக்கும் நாளைக்கும் நம்ம 11th இது பார்க்க போகிறோம். அண்ட் அப்கமிங் அதுக்கு அடுத்த 2 days நம்ம 12th இது பார்ப்போம். தென் ஃபர்தராக 2 days நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், ஃபுல் மார்க் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த செஷன்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, இல்லைன்னா regret பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? Fine. So mark the incorrect statement with respect to Z scheme. Okay, Z scheme with respect to incorrect என்னது? Z scheme na யாரு? நம்மளோட நான் cyclic photophosphorylation தான் என்ன சொல்றோம்? Z scheme னு சொல்றோம். Okay. So இங்க both photosystem 1 involve ஆகும், photosystem 2 involve ஆகும். So only கொடுத்திருக்காங்க, these two are wrong. Okay வா? Next பாருங்க. So splitting of water will be associated with யாரு? இது photosystem 2 கூட இல்லையா? photosystem 1 கொடுத்திருக்காங்க. So it is also incorrect. Okay. And photosystem 1 PS1 ஓகே, P என்ன சொல்லுவோம், P700 சொல்லுவோம், இங்கே 618 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவுமே ராங் தான். ஓகே, அப்போ எதெல்லாம் ராங்கு, எல்லாமே ராங் தான். ஓகே, ஸோ அப்போ we can go for the option number 3. ஓகே, all the 4 statements are wrong. ஓகேவா? புரிஞ்சதில்ல? எஸ், வெரி குட் கேம் எக்ஸ்டென்ஷன், சூப்பர் சூப்பர். நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ ஃபீமேல் reproductive part occupy the highest position. ஓகேவா? ovary is going to occupy the highest position. இப்போ ovary highest position, அந்த ovary என்ன சொல்லலாம், superior ovary. ஓகே, எபிகைனஸ்ல ஓவரி என்னவா இருக்கு, இன்ஃபீரியர் இருக்கு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, அப்போ the flower is said to be a hypogynous flower. ஓகே, அப்போ hypogynous flower with superior ovary, எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், mustard. ஓகே, mustard, China rose and brinjal. Okay, these are the example for hypogynous flower. Okay, hypogynous flower ki this is example. Yes, very good game, super super super. Okay, so then the answer is option number 2. Next polama. So according to chemiosmotic hypothesis, ATP synthesis ki yaararella theva except. Okay va? So namakku ATP synthesis venum, adha vecha ATP synthesis panna mudiyum. Proton pump venum, proton gradient venum. Okay va? Right. NADP reductase கிடையாது. ஓகேவா? NADP reductase தேவையில்லை. அதுக்கு பதில் நமக்கு என்ன வேணும், we need a membrane. ஓகே, இதுக்கு பதில் என்ன கொடுத்துருக்கணும், membrane வேணும். ஓகேவா? என்ன membrane வேணும், thylakoid membrane வேணும். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வராது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா? இஸ் வெரி குட் கேம் எக்ஸ்டென்ஷன். ஓகேவா? ஃபைன். நெக்ஸ்ட் போகலாம். Then which is the first product? Okay, first product of TCA cycle. TCA cycle na yaar, TCA cycle na yaar solla nammaloda citric acid cycle. Okay va, idu nama enna solla, Krebs cycle kuda solla. appo first product nu ketirukanga, adu pere citric acid cycle na. appo first product is citric acid. It is a 6 carbon compound. Then who is the first member? It's a 4 carbon compound. யாருன்னா அந்த oxaloacetic acid. இதுதான் என்ன சொல்லிருப்பாங்க, NCERT சொல்லிருப்பாங்க, first member யாருன்னு சொல்லிருப்பாங்க. first member யாருன்னா இந்த oxaloacetic acid is a 4 carbon, right? Succinic acid எவ்வளோ carbon? It is also 4 carbon compound. acetyl coenzyme A, okay, it is a 2 carbon compound. So எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, sometimes simple add on out with respect to 3 carbon compound, 4 carbon compound கொடுப்பாங்க. Okay, then alpha KGF frequent கேக்குறது, alpha keto glutaric acid இது எவ்வளோ carbon compound கேட்பாங்க. it is a 5 carbon compound. எவ்வளோ? 5. right? Answer for this question is option number 1. Yes, very good game estimation. Next போலாம். So then select the wrong statement with respect to ethylene. எது wrong statement with respect to ethylene? okay வா, ethylene பொறுத்து. So it will inhibit the senescence and abscission. It will break the seed and bud dormancy. Okay, induce flowering in mango. Okay, so இதெல்லாமே correct. It will inhibit பண்ணாதே, it will promote பண்ணும். Okay, inhibit கொடுத்திருக்காங்க. So it is wrong. So tomorrow also 11th. Yes, game estimation. நாளைக்கு 11th தான். அதுக்கு அடுத்த 2 நாள் நம்ம 12th பார்ப்போம் கம்ப்ளீட்டா. ஓகேவா? So then answer for this question is option number 1. Next, when the fatty acid, that is tripalmitin substrate use பண்ணும்போது RQ value என்ன? RQ value for tripalmitin is 0.7. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நம்மளோட tripalmitinக்கு 0.9 என்னது, protein. ஓகேவா? 1 வந்து யாருக்கு, 1 is for carbohydrate, that is glucose னு கூட சொல்லலாம். Okay, then last more than 1, it is for organic acid. ஓகேவா? சப்போ நமக்கு இந்த क्वेश्चनக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 1. எஸ், கேம் இஸ் சூப்பர். நெக்ஸ்ட் போலாம்.
So net gain of ATP molecule in case of aerobic respiration நமக்கு 6 molecule of glucose ஓகேவா ஒரு glucose எவ்வளோ for one glucose we are going to use 38 ATP net gain கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ 38 into 6 என்ன வரும் 38 into 6 சொல்லுங்க பாப்போம் 38 into 6 will be getting the 328 okay 228 will be the answer okay va so question la ketirukadhu 6 glucose ku 6 glucose ku will be getting 228 ATP okay fine okay very good gamers nation next polam in fermentation yaar reducing agent act avapora in fermentation who is going to act as a reducing agent namoda NADH direct NCERT line okay va so idha enna panna podhu further reduce panna podhu okay va namoda pyruvic acid alcohol convert panna podhu so adanal da nama NADH enna solla porom reducing agent nama solla porom yaar NADH NAD+ illa so NAD+ ku poiradinga okay va next so algin and carrageen algin enga edupom algin will be obtained from enga algin will be obtained from brown algae yeah carrageen enga edukrom carrageen will be obtained from the red algae okay dana so appo idha answer so first option is the answer okay va இந்த algin carrageen inner layer la irukuma outer layer la irukuma அது ரெண்டுமே outer layer la irukum okay va cell wall oda outer layer la da idu present ஆயிருக்கும் so answer for this question is option number 1 okay next polam next so exponential growth ku formula enna what was the formula for exponential growth is very good nation very good okay outer da super so exponential growth oda formula enna w1 equal to w0 e power rt enga irukku w1 equal to w0 e power rt okay va so idu rendum varadu plus இங்க இருக்கு so இது wrong okay வா இது எக்ஸ்போனன்ஷியல்னா அப்ப arithmetic growth க்கு என்ன சொல்லலாம் lt equal to l0 okay வா என்ன சொல்லலாம் l0 plus rt okay வா so this is for நம்மோட arithmetic growth okay yes very good super so fourth option next question so how many of the given plants will produce seeds or produce பண்ணுவாங்களா இவங்களுக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க female sex organ archegonia-வும் இருக்கும் இப்போ யார்கிட்ட இது ரெண்டுமே இருக்க போகுது pinus ஓகேவா gymnosperm இதால seed produce பண்ண முடியும் அப்போ இங்க seed-ம் இருக்கு archegonia-வும் இருக்கு funaria ஓகே இங்க archegonia இருக்கு funaria comes under என்னது bryophytes-ல அப்போ இங்க seed வராது ஓகேவா then selaginella இது pteridophyte இங்க என்ன இருக்கு archegonia இருக்கு ஆனா seed கிடையாது ஓகே ரைட் then mustard it is an angiosperm seed இருக்கு ஆனா archegonia இங்க இருக்காது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க archegonia நம்ம எங்க பார்க்கலாம் bryophytes pteridophytes gymnosperm வரைக்கும் பார்க்கலாம் பட் angiospermsல archegonia கிடையாது okay then porphyra red algae இங்கேயும் கிடையாது okay then cycas fine அப்போ நமக்கு A ல pinusலயும் F ல cycasலயும் மட்டும் தான் இருக்க போகுது அப்போ only 2 ஓகேவா so then answer for this question is option number என்ன சொல்லலாம் option number 1 ஓகேவா fine next பாருங்க protonema and prothallus differ from each other as the laterனா யாரை கேக்குறாங்க prothallus பத்தி தான் கேக்குறாங்க ஓகே அப்ப prothallus எப்படி இருக்கும் ஓகேவா so an independent photosynthetic gametophytic stage ஓகேவா developed after the spores germinated in the terrestrial plant and that have the vascular tissue but do not produce the seeds okay then a conspicuous large multicellular thalloid stage is going to be the male and female sex organ predominant stage of masses okay the masses கிடையாது prothallus pteridophytes இருக்கும் masses bryophytes okay right then conspicuous கிடையாது inconspicuous நம்ம prothallus சொல்லணும் so இதுவும் incorrect okay then developed after the spore germination in the terrestrial plants which are having the vascular tissue but do not produce a seed okay and மேல பாருங்க it is a independent photosynthetic gametophytic stage so option 1 or 2 சொல்லுங்க பாப்போம் what was the answer gamers nation சொல்லுங்க பாப்போம் யாரெல்லாம் இருக்கீங்க இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம் 1 or 2
Okay, prothallus is a independent photosynthetic, okay, gametophytic stage nu sollalam. Okay, so option number 1. Fine. Next polam. NADP reductase. Okay, very good game nation. Yes, NADP reductase. Okay, NADP reductase enga irukum. NADP reductase enga irukum. So between the outer and inner membrane of chloroplast, no. Okay, on the stromal side of the thylakoid membrane, correct. Okay, membrane of outer membrane of chloroplast, no. Lumen of thylakoid varad. Okay, let us take. Okay, so this is chloroplast. Okay, full chloroplast is there. Then we'll be having the thylakoid. Okay, let us consider the thylakoid. In the thylakoid membrane இருக்குல்லையா, the thylakoid membraneல towards the stromal sideல தான் நமக்கு என்ன இருக்கும், இந்த NADP reductase வந்து இருக்கும். ஓகே, அப்ப இது என்ன பண்ணோம், ஸ்ட்ரோமால இருந்து H+ எடுத்து இந்த NADP+ யாரு NADP+ என்னவா மாத்த போகுது, NADPH மாத்த போகுது. ஓகேவா, NADPH இது மாத்த போகுது. அப்ப இது எங்க தான் இருக்கும், இந்த H+ எல்லாம் எங்க இருந்து இருக்கும், it is going to take H+ ions from எங்க, ஸ்ட்ரோமால இருந்து. Okay, so you can answer சொல்லலாம், it is present on the stromal side of the thylakoid membrane. Okay, so option number 2. Next, which of the following pteridophytes belongs to the class Pteropsida? Pteropsida kile yaar varuva? Who will be coming under the Pteropsida? Pteropsida kile yaar varuva solunga paapom. Xylotum, Xylopsida. Okay, then Lycopodium, Lycopsida. Next, Equisetum, Spinopsida. Okay, right, last is the Adiantum. In the Adiantum belongs to Pteropsida. Okay, Adiantum, Pteris, okay, Dryopteris, they all comes under Pteropsida. Okay, so the answer for this question is option number 4. Okay, we'll answer in a fourth option. Next polam. So membrane members of Protista lag. Protista yaar vekirom, Protista kila yaar vekirom, unicellular eukaryotes. Okay, unicellular eukaryotes தான் எங்க வைக்க போறோம், Protista கீழ வைக்க போறோம். ஓகே, இது யூகேரியோட்டிக் செல் தான். அப்போ மைக்ரோடிபியூல்ஸ், மைக்ரோஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், சைட்டோஸ்கெலிட்டன் எல்லாம் இருக்கும். இப்போ இது யூகேரியோட்டிக் செல், மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும். அண்ட் 70s டைப் ஆஃப் ரைபோசோம் வித் இன் த மைட்டோகாண்ட்ரியா, வித் இன் த குளோரோபிளாஸ்ட் இங்கே இருக்கலாம். ஓகே, இது கரெக்ட். டிஷ்யூ லெவல் கிடையாதுல்ல, செல்லுலர் தானே. ஓகேவா, செல்லுலர் லெவல் தான் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும், டிஷ்யூ லெவல் இருக்காது. ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 4. ஓகேவா, செல்லுலர் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் தான் இருக்க போகுது, டிஷ்யூ லெவல்லாம் இங்கே இருக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். தென் நெக்ஸ்ட், ஸோ which of the common feature will be present between the Spirogyra, Gelidium and Pinus? பாருங்க, Spirogyra green algae, Gelidium red algae and Pinus ஒரு ஜிம்னோஸ்போம். இவங்க எல்லாத்துக்கும் எது ஒரு மாதிரி காமனாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க, பார்க்கலாமா? presence of Archegonium and Pinoids. Pinoids green algae மட்டும் தான் இருக்கும், ஸோ wrong. ஓகே, and presence of free living sporophytic stage. Okay, algae free living sporophytic stage கிடையாது, இது wrong. free living sporophytic stage கிடையாது. Okay, right. Then sexual reproduction by non-motile gametes. Okay, Spirogyra என்ன பார்த்தோம், isogamous non-flagellated. Gelidium எங்க வருது, red algae வருது. அப்போ red algae flagellaவே கிடையாது, ஸோ கரெக்ட். Pinus எங்க வருது, ஜிம்னோஸ்போம். இங்க போலங்கிரைனை யார் எடுத்துட்டு போறான், போலங்கிரைனை வந்து விண்டு தான் எடுத்துட்டு போகுது. அங்கேயும் போயிட்டு போலன் டியூப் வழியா தான் மேல் கேமெட் போகுதே தவிர அந்த மேல் கேமெட் வந்து என்ன இல்லை, ஃபிளாஜெலேட்டட் கிடையாது. அப்போ செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் பை நான் மொட்டைல் கேமெட்ஸ். ஓகேவா, அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் இருக்கணும். ஓகேவா, அண்ட் ப்ரிடாமினன்ட் குளோரோஃபில் A and B இருக்கும். நோ. ஓகேவா, ரெட் ஆல்கேல ஜெரிடியம்ல எங்க இருக்கும், B. ஓகேவா, ஜெரிடியம்ல நமக்கு A and D தானே இருக்கும், ஸோ அது வராது. ஸோ அப்போ answer for this question is option number 4. Gamers nation இருக்கீங்களா? Next, shield pigments will be produced during the photosynthesis. Okay, இதுக்கு என்ன ஆன்சர், இது என்ன ஆன்சரா இருக்கும் இதுக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். Shield pigment produce only ATP during, okay or no? Okay, they'll protect the plant from excessive heat and also function as a primary pigment. A primary pigment chlorophyll A இல்லையா, so shield pigments na நம்ம chlorophyll B, xanthophyll, carotene அவங்கள தான் shield pigments வரும். So அது wrong. And they will prevent the photooxidation of chlorophyll A and they will produce both ATP and
NADPH. Wrong. Okay. Option number 3. Okay. CVD pigments. Okay. They are going to prevent the photo oxidation of chlorophyll A. So option number 3 is the right answer. Okay. So our last question ku vandachu. So find odd and out with respect to the plasmodesmata. Okay. Plasmodesmata na enna? What does mean by plasmodesmata? Plasmodesmata என்னது ரெண்டு சைட்டோபிளாசம் ரெண்டு நைபர் செல்ஸோட சைட்டோபிளாசம் கனெக்ட் பண்ற அந்த கனெக்ஷன் தான் என்ன சொல்றோம் plasmodesmata. Okay, so they are present in the pit through which the cytoplasm of one cell will be contact with the another. ஆமா ரெண்டு நைபர் செல்லோட சைட்டோபிளாசம் இதா கனெக்ட் ஆகுது. So இது வந்து நம்ம சைட்டோபிளாசம் இதுலயே போகும்போது நம்ம டெட்னு சொல்ல முடியுமா? It is a living, ஓகேவா, living component of cell wall. ஓகேவா, and இதுக்குள்ள நிறைய டியூபியூஸ் எல்லாம் போகும், அதான் டெஸ்மோடிபியூல் சொல்லுவோம். அண்ட் இது ஒரு லிவிங் கனெக்ஷன் இல்லையா, லிவிங் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் நடக்க போகுது. ஸோ அப்போ அதை நான் என்ன சொல்கிறேன், சிம்பிளஸ்ட் ஃபைன் தான். ஓகேவா, ஸோ அப்போது இங்கே டெட்னு சொன்னால் தான் இன்கரெக்டு. ஸோ அப்போது ஆப்ஷன் நம்பர் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா, இது வந்து லிவிங், டெட்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகேவா, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ இன்னைக்கு நம்ம மோர் தென் 100+ கொஷின்ஸ் நம்ம 11th பார்த்தாச்சு. ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி 100+ கொஷின்ஸோட உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். ஓகேவா, சேம் 11th போர்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ யூல் ஹாவ் அ ஷார்ட் பிரேக். ஓகேவா, ஸோ ஒரு 10 minutes பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 4:15 நம்ம ரிட்டன் பார்க்கலாம். ஓகேவா, ஸோ ரிட்டன் ஒரு சப்ஜெக்டோட வருவாங்க. ஸோ ஓகே, until then, bye. Thank you students, bye.
அதில் நான் ஃபர்ஸ்ட் 1.5 hour செஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு டேக் த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. அதுக்கடுத்து இருக்குது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ எட்வின் சார் எடுப்பாங்க. ஐ திங்க் வி வில் ஸ்டார்ட் என்னோட ஆடியோ அண்ட் தென் வீடியோ. எஸ், ஐ திங்க் இட்ஸ் கிளியர். ஓகே, ஸோ பிரேக் முடிஞ்சு டக்குன்னு ஜாயின் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அ கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஷியோர். கண்டிப்பாக இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஷார்ட்டாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. என்ன லெசன் இது? ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் லெசன்? இட் இஸ் கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர். சி, இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஒரு ட்ரிக்கை வச்சு யூ கேன் சால்வ் மினிமம் 5 to 6 நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் கொஸ்டின் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹாய், யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு? குட் ஈவினிங் guys. ஸோ இந்த பார்ட் கொஸ்டின், ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் த கெமிக்கல் பாண்டிங். இப்போ நான் சொல்ல போகிற ட்ரிக்ல இருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 5 டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம். இது எல்லாமே VSCPR பேஸ் பண்ணி. ஸோ யாரெல்லாம் நம்மளோட செஷனை இன்னும் லைக் பண்ணலையோ மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். XCF2 is isostructural with. What is the meaning of iso? ஐசோ அப்படினாலே சேம். அப்போ இங்க இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல எது வந்து XCF2க்கு சிமிலரா இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. ஸோ யாருக்கு ஆன்சர் தெரியுமோ குயிக்கா நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ டோன்ட் டேக் மச் டைம். ஸோ கண்டிப்பா ஒரு நோட் புக் அண்ட் தென் பென்னோட எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் கொஸ்டின். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ எம் கோயிங் டு சே த ட்ரிக். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ என்ன ட்ரிக்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த லோன் பேர். நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Find the lone pair. Okay, to find the lone pair we have one formula. என்ன formula அப்படின்னா பேசிக் தான், மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். பட் பிலீவ் மீ, இதை வச்சு நீங்க நிறைய நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ டு ஃபைண்ட் த லோன் பேர் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இன் சென்ட்ரல் ஆட்டம். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இன் சென்ட்ரல் ஆட்டம். ஓகே, ஃபைன். மைனஸ் number of terminal atom or else other atom. ஓகேங்களா? so number of other atom into its valency. so இதுல 2-3 variety type of question இருக்கு. அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். it will be definitely helpful. so பாருங்க, to find the lone pair, number of valence electron in the central atom minus number of other atom into valency. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? XCF2க்கு கால்குலேட் பண்ண போறேன். வெரி பேசிக். ஸோ XC தான் யாரு? இட் இஸ் அ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். கரெக்டா? ஸோ XCல மொத்தம் எத்தனை வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கு? xenon belongs to what group? it is group 18. ஓகே, ஆன்சர் வந்தாச்சு. SF4 சிலம்பு. ஓகே, வெரி குட் நேம், சிலம்பு. ஸோ ஆன்சர் 2 இன்னொரு டைம் செக் பண்ணி பாருங்க பார்க்கலாம். ஸோ xenon is, I think, am I audible? Right? So yes, so சிலம்பு. it is not SF4. xenon பாத்தீங்க அப்படின்னா it belongs to the 18th group. கரெக்ட்டுங்களா? 18th groupனா எத்தனை வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும்? 8 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ ஃப்ளூரினோட வேலன்சி என்னது? சென்ட்ரல் ஆட்டம்க்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், இதுவே அதர் ஆட்டம்க்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது வேலன்சி. ஓகே, ஸோ வேலன்சி எவ்வளோ? இட் இஸ் 1. ஸோ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ 8 எலக்ட்ரான் which is xenon சென்ட்ரல் ஆட்டம்ல. and then மொத்தம் எத்தனை ஆட்டம்? 2 அதர் ஆட்டம் இருக்கு, XCF2. so there are 2 other atoms. அதுல ஃப்ளூரினோட வேலன்சி என்ன? 1. so number of other atom and அதோட வேலன்சி ரிமைனிங் எவ்வளவு கிடைக்குது? 6 கிடைக்குது. suppose if you are getting a 6, you are having a 6 electron அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப 6 எலக்ட்ரான்ல எத்தனை pair of electrons இருக்கு? 3 pair தானே. அப்போ 3 pair are the lone. Okay, so 3 are the lone pair electrons. அவ்வளவுதான். so I'll tell you the trick once again. so to find the lone pair நான் என்ன பண்ணணும்? so number of valence electron in the central atom minus number of other atom into valency. so இங்க xenon தான் central atom, அதுல 8 valence electron இருக்கு minus, so மொத்தம் எத்தனை atom? other atoms 2 fluorine இருக்கு into 1 which is 6. அப்ப 6 electron அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 3 lone pair அப்படின்னு அர்த்தம். கரெக்டா இல்லையா? அப்ப 3 lone pair கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஓகே மேம், இதை வச்சு எப்படி நான் ஐசோஸ்ட்ரக்சரல சொல்ல முடியும்? I'll explain. See, in the case of XCF2, it contains a 3 lone pair ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எத்தனை bond pair இருக்கு? so மொத்தம் 2 fluorine இருக்கு. அப்ப 2 fluorine இருந்தா எத்தனை bond pair? it is 2 bond pair. so எந்த காம்பவுண்டுக்கு
இங்க இருக்கிற எந்த ஆப்ஷன்ல உங்களுக்கு சேம் பாண்ட் பேர் அண்ட் சேம் லோன் பேர் கிடைக்குதோ that is your answer. Very simple. Correct, right? Okay, இங்க இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ல which compound has same bond pair and same lone pair, அதுதான் isostructural அர்த்தம். ஓகேங்களா? bond pair lone pair நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. அதை வச்சு என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் பண்ணலாம் நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். bond pair lone pair தெரிஞ்சதுன்னா hybridization calculate பண்ணலாம், and then bond angle calculate பண்ணலாம், ஜியாமெட்ரி கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால தான் நான் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன், இந்த ஒரு ட்ரிக்கை வச்சு யூ கேன் சால்வ் மினிமம் 4 to 5 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிப்பாக இதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்போ ஐசோஸ்ட்ரக்சரல்னா நம்மளோட டார்கெட் என்ன? The compounds which is having a same bond pair and then the same lone pair. கரெக்டா? அதுதான் isostructural. கண்டிப்பா NaCl இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. கரெக்டா? So it is an ionic compound. I don't want to discuss about NaCl. So I go with the SF4. So இந்த SF4க்கு எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். So SF4ல யாரு சென்ட்ரல் ஆட்டம்? சல்ஃபர் தான் சென்ட்ரல் ஆட்டம். இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன்? நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர் கால்குலேட் பண்ண போறேன். எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஆன்சர் பண்ணுங்க guys. Okay, I'm expecting an answer from all of you. Okay, even உங்களுக்கு தெரியலனாலும் that's okay, but try. Okay, so it is one of the important question. So S of 4, correctா? So sulfur தான் central atom. sulfurக்கு மொத்தம் எத்தனை valence electron இருக்கு? sulfur எந்த குரூப்ல வருது? sulfur belongs to group 16. oxygenல 6 valence electron இருக்கு. அப்ப sulfurலயும் 6 valence electron தான் இருக்கும். அப்போ 6 minus மொத்தம் எத்தனை other atoms இருக்கு? There are 4 other atoms. கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ 4 into what is the valency? Valency of the fluorine is 1. அப்போ 6 minus 4 பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்குது? You are getting 2. So 2 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Which means 1 lone pair. அப்போ SF4ல ஒரே ஒரு lone pair தான் இருக்கு. அப்ப அங்கேயே நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சாச்சு. கண்டிப்பா SF4 வராது. ரைட்டா? ஏன்னா XCF2ல எத்தனை lone pair இருக்கு நம்ம பார்த்திருந்தோம். So check it out. So XCF2ல 3 lone pair இருக்கு. பட் இதுவே SF4 எடுத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு lone pair தான் இருக்கு. அப்ப அங்கேயே தெரிஞ்சிருச்சு it's not the answer. Okay, still நம்ம ஒரு கொஸ்டின் எடுத்தா அந்த கொஸ்டினை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகே, ஆப்ஷன் 4ன்னு சொல்றாங்க சிலம்பு. பட் லெட்ஸ் செக் அவுட். ஓகேங்களா? இது பாருங்க, மொத்தம் 4 ஃப்ளூரின் இருக்கு. எப்பயுமே ஒரு சென்ட்ரல் ஆட்டம் கூட என்ன நம்பர் ஆஃப் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அதுதான் நம்மளோட பாண்ட் பேர். ஓகே, ஸோ ஒரு சென்ட்ரல் ஆட்டம் கூட எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அதுதான் என்னது? பாண்ட் பேர். அப்போ நான் 1 லோன் பேர்னு ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்போ எத்தனை பாண்ட் பேர்? மாலிகுலர் ஃபார்முலால இருந்து ஐ கேன் சே தட் இட் இஸ் 4 பாண்ட் பேர். ஓகே மேம், சூப்பர். இப்போ பாருங்க, ஐ கோ வித் I3 மைனஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்கு? I3 மைனஸ். ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு சால்வ் அலாங் வித் மீ. ஓகே, I3 minus 1. என்ன மேம், இங்க ஒரே ஒரு ஐடின் ஆட்டம்ஸ், தட் மீன்ஸ் ஐடின் ஆட்டம்ஸ் தான் எல்லாமே இருக்கு. இதுல இருந்து நான் எப்படி ஹைபிரிடைசேஷன் கால்குலேட் பண்ணணும், இல்ல இதுல இருந்து எப்படி நம்பர் ஆஃப் பாண்ட் பேர் லோன் பேர் கால்குலேட் பண்றது? வெரி சிம்பிள். இருக்கிற 3 ஐடின் ஆட்டம்ல கண்டிப்பா ஒரு ஐடின் ஆட்டம் எப்படி இருக்கும்? சென்ட்ரல் ஆட்டமா இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? அதனால நான் எப்படி செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன்னா I2 minus 1 எடுத்துக்க போறேன். I2 minus 1. இப்போ டோட்டலா 3 ஐடின் ஆட்டம் ஆச்சு. இதுல ஐடின் தான் சென்ட்ரல். ஸோ என்ன ஃபார்முலா? டு ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர் நான் என்ன பண்ணணும்? ஸோ மொத்தம் எத்தனை வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஐடின் தான் சென்ட்ரல் ஆட்டம். ஸோ மொத்தம் 7 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். fluorine, chlorine, bromine, iodine, all these belongs to எந்த group element? Group 17. Group 17ல எத்தனை valence electron இருக்கும்? 7 valence electron இருக்கும். And what is a charge? -1 is a charge. See, understand, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எந்த questionலயுமே நம்மளுக்கு charge இல்ல. All are neutral species. கரெக்ட்டுங்களா? பட் இங்க என்ன இருக்கு? We have -1. கரெக்டா? அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் கூட அந்த சார்ஜை ஆட் பண்ணணும். ஏன் ஆட் பண்ணணும்? பிகாஸ் -1னா என்ன அர்த்தம்? that species gained 1 electron. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் on the central atom plus charge. இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. சப்போஸ் ஓகே மேம், இப்போ கேட்டியானுக்கு கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க? கேட்டியானுக்கு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? என்ன சார்ஜ் இருக்கோ அதால் சப்ராக்ட் பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? இப்போ ஒரு கொஸ்டினை வச்சு நம்ம எப்படி லிங்க் பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. கரெக்ட், ரைட்? ஸோ 7 + 1 மைனஸ் அகைன் எத்தனை அதர் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு? 2 other atoms. 2 into what is the valency of iodine?
iodine is also -1. Correct, right? So இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன வரும் நம்மளுக்கு? Very simple. 7 plus 1 8, 8 minus 2 which is 6. அப்ப எத்தனை lone pair இருக்கு? We have 3 lone pair. And எத்தனை bond pair இருக்கு? We have 2 bond pair. So அவ்வளவுதான் guys. Answer கிடைச்சாச்சு. கரெக்டா? The right answer is I3 minus. எதனால I3 minus? Because I3 minusல தான் எனக்கு 3 lone pair and then 2 bond pair இருக்கு. அதே மாதிரி XCF2லயும் எனக்கு 3 lone pair and 2 bond pair. So எப்பயுமே இது மாதிரி ஒரு questions கேக்குறாங்க அப்படின்னா first task உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும்? You have to find the number of bond pair and lone pair. So இந்த trick வந்து இந்த ஒரு questionக்கு மட்டும்தான் applicable இல்ல. நீங்க bond pair lone pair தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியா steric number calculate பண்ணிக்கலாம். Steric number தெரிஞ்சது அப்படின்னா you can find very easily the hybridization. Hybridization bond angle எல்லாத்தையுமே நீங்க relate பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? So I am coming to the next question. 0.01 molar acetic acid is 12.5% dissociated. Its pH will be. Okay, so கொஞ்சம் calculation தான் இருக்கு. So எல்லாரும் நான் சொன்ன மாதிரி paper pen எடுத்து வச்சிட்டு so try to give your answer. Okay, so first என்ன கொடுத்துட்டாங்க? Concentration கொடுத்துட்டாங்க. What is the concentration of acetic acid? 0.01 molar. என்ன கேக்குறாங்க questionல? They are talking about the pH. So generally what is the formula for the pH? pH is equal to minus log of concentration of H plus ion. Correct இல்லையா? Minus log of concentration of H plus ion. அப்ப எனக்கு இப்ப என்ன தெரியணும்? Concentration of H plus தெரியணும். Right? இதுல நம்ம எடுத்திருக்கிறது என்னது? Okay? We have taken what? Acetic acid. Acetic acid is strong acid or weak acid? Guys comment it. Is that the acetic acid is strong acid or weak acid? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Acetic acid strong or weak அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay. So இந்த acid complete dissociate ஆகாது. Okay. எவ்வளோ dissociate ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. Out of 0.01 இவ்வளோ தான் dissociate ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? So very simple. So 0.01 into 12 divided by 12.5 divided by 100. Because out of this much concentration only 12.5 தான் எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு? Dissociate ஆயிருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? இதுல இருந்து calculation. எப்படி calculation பண்ணலாம்? So number of H plus ion equal to 0.01 into 12.5 divided by 100. So 0.01 12.5 into 10 to the power of minus 2. So இது எல்லாமே add பண்ணீங்கன்னா you will get it 1.25 into 10 to the power of minus 3. ஓகேங்களா? So multiply பண்ணா this is what you will get it. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் next? So concentration of H plus கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்ப log of 1.25 into 10 to the power of minus 3 substitute பண்றேன். So substitute பண்ணா I get an answer. So the right answer is option 3. Okay? Option 3. So என்ன உங்ககிட்ட இருந்த answer வர மாட்டேங்குதே? Yes guys, என்ன break முடிஞ்ச அப்படியே எல்லாரும் கிளம்பிட்டீங்களா? So try to give the answer. See, very simple. இங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 12.5. So நம்ம எடுத்திருக்கிற 0.01 மொலாரிட்டில only 12.5 மட்டும் தான் dissociate ஆயிருக்கு. அதனால நான் 0.01ல 12.5% எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்கறேன். So I got the H plus concentration. அந்த H plus concentration pHல substitute பண்ணும்போது I'll get the answer. It is 2.93. Okay? So I want all of you to give the answer. Okay. See இங்க பாருங்க இதுல எல்லா क्वेश्चंसும் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு தெரியும். Okay. So NTA has announced that உங்களுக்கு NEET exam வந்து அவ்ளோ ஈஸியா இருக்காது. Okay, it will be moderate to difficult தான் சொல்லிருக்காங்க. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப it is better we have to discuss a little moderate to difficult question. Okay, அங்க இங்க one or two question உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். But most of the questions are kind of moderate question. அதனால try to solve along with me. ஓகேங்களா? Yeah. Yes. Next question. Yes. இதுல இன்னொரு important information சொல்லணும்னு நினைச்சேன். எல்லாருமே இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டே இருக்கீங்க. ஓகே. சோ என்ன பார்ட் அப்படினா concentration of H+. ஓகே. எப்பயுமே 10 to the power of minus 7க்கோ இல்ல 10 to the power of minus 7க்கு கீழேயோ இருந்துச்சு அப்படினா கண்டிப்பா நீங்க H+ from the waterரும் கன்சிடர் பண்ணனும். ஓகே. சோ any weak acid நீங்க எடுக்கறீங்க இல்ல concentration of the H+ ion உங்களுக்கு 10 to the power of minus 7 தான் இருக்கு. அப்போ அப்படி
அப்படி இருக்கும்போது you have to take the acid concentration as well as எதோடது வாட்டரோட H plus concentration எடுத்துக்கணும். ஏன் அப்படி எடுத்துக்கணும்? அப்படி இல்லாம சால்வ் பண்ணீங்க, that means you are considering only the acid அப்படின்னா ஆன்சர் 7க்கு மேலே கிடைக்கும். எப்படி ஆசிடோட pH 7க்கு மேலே கிடைக்கும், கரெக்டா? ஸோ ரிமெம்பர், எப்பெல்லாம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஆசிட் எனக்கு எப்படி இருக்கு, இட் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 10 to the power of -7 இருக்கோ அப்பெல்லாம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H plus ஃப்ரம் வாட்டரும் கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, கேன் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see இதுக்கு யார் ஆன்சர் கொடுக்குறீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் தான். Okay, so let's see who will give the answer. Very basic question. Yes ma, tell me. 20 ml of 0.1 molar H2SO4 solution is added to 30 ml of 0.2 molar NH4OH solution. The pH of the resultant mixture is, see, இது மாதிரி ஒரு டேட்டாஸ் நீங்க படிக்கும் போதே அங்க இருக்கிற reagent, that means solutionக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். இப்போ H2SO4 கொடுத்திருக்காங்க. What is the role of H2SO4? It is a strong acid. கரெக்ட்டுங்களா? Okay. What is NH4OH? It's a weak base. So, இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்குன்னு கொடுத்திருக்கிற டேட்டால இருந்தே தெரிஞ்சிருச்சு. இது வந்து 0.1 மோலார், இது 0.2 மோலார். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த NH4OH-க்கும் இந்த H2SO4-க்கும் நான் ரியாக்ஷன் பண்ணனா what I'll get? So this is a base, this is a acid. கண்டிப்பா salt and water தான் கிடைக்கும். So water and what is the salt formed? It is NH4 twice SO4 ன்னு கிடைக்கும். So இந்த salt it is coming from where? It is coming from the weak base and then strong acid, correct? So from the weak base and then the strong acid. அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம், ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட NH4OH இருக்கு. ஸோ இந்த NH4OH கூட வேற ஒரு சால்ட்டும் இருக்கு. அது என்னது? திஸ் இஸ் NH4 twice SO4, கரெக்டா? ஸோ இந்த காம்பினேஷனை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் வீக் பேஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் அ salt of strong acid, கரெக்டா? இட் இஸ் அ salt of the strong acid and இதோட conjugate base சொல்லலாம், கரெக்டா? அப்ப என்னது, what is it called as? So weak base, salt of its conjugate base. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்மளுக்கு? So this is called as buffer. Okay, what buffer? They are basic buffer, கரெக்ட்டுங்களா? It is a basic buffer. Next என்னோட task என்ன? ஓகே, ஸோ பஃபர்னு தெரிஞ்சிருச்சு. தென் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், அதுவும் பேசிக் பஃபர்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ ஃபார்முலா என்ன, டைரக்டாக எழுதலாம். POH is equal to PKB, so plus log of concentration of a salt divided by concentration of the base. இவ்வளோதான் ஃபார்முலா, வெரி சிம்பிள், ரைட்டா? ஸோ இப்போ PKB வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுத்துருக்காங்க. What is the PKB value? It is 4.7, okay? Not 4.74, it is 4.7 plus log of, what is the concentration of a salt? Okay, what is the concentration of the salt? சொல்லுங்க பார்க்கலாம், கால்குலேஷன் பண்ணி நீங்க சொல்லலாமே. Okay, what is the concentration of the salt is given? Okay, so 20 ml of 0.1 molar. So 0.1 molar தான், கரெக்ட்டுங்களா? Okay, so what is the base concentration? So base is 0.2 molar. அப்ப என்ன வரும், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. இங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிறது you will get POH. So once POH கிடைச்சிருச்சுன்னா நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அதை pH ஆ மாத்தணும். ஸோ எப்படி மாற்றலாம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு வெரி சிம்பிள். ஸோ ஐ எம் நாட் டூயிங் இட். ஸோ POH உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த POHலேருந்து நீங்கள் pH கால்குலேட் பண்ணுறீங்க. ஸோ 14 minus POH you will get the answer. So calculation I am not doing it, so that you guys do. So the right answer is 8.99. ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட்டு அந்த பேசிக் பஃபருங்கிற ஒரு ஐடியாவை தெரிஞ்சுட்டா நீங்கள் ஈஸியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். இந்த கொஷின் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ஜஸ்ட் அ செகண்ட். எஸ்,
Okay, so this question is very 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 important question. எதனால? Because எல்லா இயருமே லாஸ்ட் ஒரு 3-4 இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டே இருக்காங்க. ஆம்ஃபட்டரிக் ஆக்சைடு. ஓகே, அண்ட் எப்பயுமே நம்ம மெமரி பண்ணணும் அப்படிங்கறனால நீங்களும் மிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. So I have listed out all the amphoteric oxide and then neutral oxide. Okay, so whoever wants you can take a screenshot. So இதுதான் list of amphoteric oxide and then neutral oxide. இதுல இருந்து either match the following type of questions வந்துட்டு இருக்கு, or else even இது மாதிரி டைரக்டா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் amphoteric oxides இருக்கும் அப்படியும் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்துடலாமா? MgO ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல் ஆக்சைடு, அது எப்பயுமே கண்டிப்பா பேசிக் தான். கரெக்ட், ரைட்? ஸோ அந்த பாட்டை நம்ம டச் பண்ணவே வேண்டாம். ஸோ இங்க ரைட் ஆன்சர் என்னன்னா Cr2O3, AS2O3 and Sb2O3. ஸோ இவங்க 3 பேர் தான் amphoteric oxide. ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற MgO வந்து பேசிக் ஆக்சைடு and Mn2O7. Mn2O7 is acidic oxide. ஏன் Mn2O7 acidic oxide? Because highest oxidation state நம்மளுக்கு தெரியும். கரெக்டா? என்ன படிச்சிருக்கோம்? So acidic character of metal oxide. Okay, acidic character is directly proportional to what? It is directly proportional to oxidation state அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அப்போ இங்க manganeseல oxidation state என்னது? It is +7. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கேயும் குளோரின்ல என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்? ஸோ அதுவுமே +7 தான் வரும். அப்போ ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கும் போது கண்டிப்பா தட் இஸ் அசிடிக் ஆக்சைடு தான். ஓகே, ஸோ ஐம் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, யா, the enthalpy of vaporization of a liquid is 30 kilojoule mole inverse and entropy of vaporization is 75 joule Kelvin inverse. So be careful, இந்த இடத்துல units plays a important role. இங்க பாருங்க, they are giving a kilojoule, கரெக்ட்டுங்களா? இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஜூல் கெல்வின். எப்பயுமே ஒரு பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் பார்க்கும்போது கண்டிப்பா யூனிட்ஸுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும். யூனிட்ஸ் ஃபார் ஷியோர் மாற்றி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ கிவ் யுவர் ஆன்சர் எவ்ரிபடி. ஸோ என்ன சொல்லலாம்? ஓகே, ஸோ என்தால்பி ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் ஆஃப் அ லிக்விட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டெல்டா ஹெச், வாட் இஸ் டெல்டா ஹெச் வேல்யூ? 30 கிலோஜூல் மோல் இன்வர்ஸ். ஸோ இதை நம்ம வந்து ஜூல்ஸாக மாற்றிடலாமா? பிகாஸ் அங்கேயும் நம்மளுக்கு ஜூல்ஸில் தான் இருக்கு. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? இன்டூ 10 to the power of 3. அப்போ 30 into 10 to the power of 3. இப்போ ஜூல் கெல்வின் இன்வர்ஸ், நாட் கெல்வின் இன்வர்ஸ். ஸோ ஜூல் மோல் இன்வர்ஸில் இருக்கு. கரெக்டா? ஜூல் மோல் இன்வர்ஸில் இருக்கு. ஓகே, டெல்டா ஹெச். ஓகே, தென் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? entropy கொடுத்திருக்காங்க. What is an entropy given? It is 75 joule Kelvin inverse. Correct, right? Okay, வேற என்ன கேக்குறாங்க நம்மளுக்கு? They are asking the boiling point. Very very direct question. என்ன formula வரும் இங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the formula? The formula is very simple. Entropy க்கு படிச்சிருப்பீங்கல்ல. So delta S which is equal to delta H divided by T. இவ்வளவுதான். டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன். இது மாதிரி டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன்ல கண்டிப்பா யூனிட்ஸ் மாத்தி கேட்பாங்க. அந்த இடத்துல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷனும் வந்து வெரி க்ளோஸா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பி கேர்ஃபுல். ஓகே, ஸோ இப்போ டெல்டா டி தானே நம்ம கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் டிவைடட் பை வாட்? டெல்டா எஸ். ஸோ அப்போ டெல்டா ஹெச் என்ன வந்திருக்கு நம்மளுக்கு? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் டெல்டா ஹெச்? It is 30 into 10 to the power of 3 divided by, so what is delta S? Which is 75. So divide பண்ணுங்க, you will get the answer. So the answer is 400 Kelvin. Okay, so if you do the calculation you will get it 400. Anyway we'll check out 400 or 450 and பார்த்துக்கலாம். So 30 divided by, okay, it is 400 Kelvin. வெரி சிம்பிள் டைரக்ட் கொஸ்டின். பட் ஒரே ஒரு இடத்துல நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், அந்த யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ என்ன இன்னும் யாரும் ஆன்சர் பண்ணாமலே இருக்கீங்க? கொஸ்டின்ஸ் அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்கா? இஸ் தட் த கொஸ்டின்ஸ் ஆர் வெரி ஹார்ட்? இல்லை உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுக்கறது இல்லையா? சிலம்பு, கிறிஸ்டல் மூன், அசாத்லாம் ஜாயின் பண்ணலையே. Okay, so coming to the next one, a very good question. Okay, okay, so mass of H3PO4 present in 100 ml of desi normal solution.
ஓகே ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் வாட் இஸ் அ மீனிங் ஆஃப் டெசி நார்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டெசி நார்மல்னா 0.1 அதானே, டெசினாலே 1/10. அப்போது கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 0.1 நார்மாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. வால்யூம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் 100 ml கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின்ல என்ன கேட்குறாங்க, மாஸ் கேட்குறாங்க. கரெக்டா, இப்போ நார்மாலிட்டி கொடுத்து மாஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ நான் ஆல்ரெடி இதுக்கான டீடைல்டு டெரிவேட்டிவ் ஃபார்முலா மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு 4 ஃபார்முலா வச்சு அழகாக இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் சூப்பராக எழுதலாம். ஓகே ஸோ I'll write that formula. ஓகே ஸோ நார்மாலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ட் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். கரெக்டா, ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா, ஸோ நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ வெயிட் into n factor into 1000. ஓகே ஸோ டிவைடட் பை, ஸோ வால்யூம் into molar mass. இதான் ஃபார்முலா. ஓகே ஸோ இது வந்து எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யாரெல்லாம் பார்க்கலையோ யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட். ஓகே ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலண்ட் இங்கே வந்து நான் டைரெக்டாக எழுதிட்டேன். ஐ ரோட் த நார்மாலிட்டி ஃபார்முலா. ஓகே ஸோ நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னா வால்யூம் வராது. ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த கிராம் ஈக்குவலண்ட் ஃபார்முலா. அப்போ வெயிட் இன்டூ n ஃபேக்டர் இன்டூ 1000, பிகாஸ் நான் வால்யூமை வந்து லிட்டர்லேருந்து என்னவா மாற்றுறேன், ஸோ எம்எல்க்கு மாற்றுறேன். ஸோ அப்போ டிவைடட் பை மோலார் மாஸ் இன்டூ வாட், இன்டூ வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் ml. ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, வெயிட் இன்டூ n ஃபேக்டர் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ். ஸோ இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலண்ட். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், லிட்டரை எம்எல்காக மாற்றிட்டேன். ஸோ தட் எனக்கு ரெசிப்ரோக்கல் ஆகி 1000 மேலே வந்துடுச்சு. இதில் கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்க, தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தருண். ஹாய் தருண். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கு தருண், ஈஸியாக இருக்கா, ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கா? யூ கேன் கிவ் யுவர் கமெண்ட்ஸ். ஓகே எஸ், வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த வெயிட். கரெக்டுங்களா? ஸோ வெயிட்டை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இங்கே வச்சுட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே தூக்கிடலாமா? ஓகே வில் டேக் தெம் இன் டு த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். ஸோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நார்மாலிட்டி எவ்வளோ? ஸோ 0.1 தான் நார்மாலிட்டி. 0.1 இன்டூ மோலார் மாஸ். ஸோ எதோட மோலார் மாஸ், H3PO4. ஸோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், ஸோ H3PO4. ஸோ 3 ப்ளஸ் பாஸ்பரஸோடது 31 and then 4 into what, it is 16. correct right? so 4 into 16. so எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு, so this is 64 ன்னு கிடைக்கும். 32 plus 32, 31 plus 3. so 31 plus 3, 34. 34 plus 64 which is 98. okay so அப்போ 98 into எவ்வளோ வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க, which is 100 ml. கரெக்டா? okay which is equal to what, weight. so n factor, that is what very very important. so என்ன வரும் n factor, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். okay so what is an n factor guys? so tell me what is an n factor. H3PO4. H3PO4 கொடுக்கும் போது n factor நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணணும். பிகாஸ் இருக்கிற எல்லா ஹைட்ரஜனும் அங்கே என்ன ஆகாது, H ப்ளஸ்ஸாக டிசோஷியேட் ஆகாது. ஸோ ஐ எக்ஸ்பிளைன். ஓகே ஸோ இருக்கிற எல்லா ஹைட்ரஜனும் டிசோஷியேட் ஆகாது. ஸோ இந்த H3PO4க்கு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா P டபுள் பாண்டோ அண்ட் தென் மொத்தம் எத்தனை ஆக்சிஜன், 3 ஆக்சிஜன். அந்த ஆக்சிஜன் கூட தான் என்ன கனெக்ட் ஆகிருக்கு, ஹைட்ரஜன் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ எப்பயுமே ஆக்சிஜன் கூட ஹைட்ரஜன் கனெக்ட் ஆகும்போது அந்த ஹைட்ரஜனை நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can remove it, we can take it as H plus ion. so that means அந்த சொல்யூஷன்ல இருந்து H plus ion வெளியில வரும். ஓகே பட் இதுவே நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு H3PO2 எடுக்கிறீங்க, இங்கேயும் 3 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு, இங்கேயும் 3 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு. கரெக்டா? பட் இங்க ரிலீஸ் ஆகுறது 3H plus ion. how many H plus ions are coming out? 3H plus ion. இங்க எவ்வளவு ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாமா? ஓகே ஸோ P டபுள் பாண்டோ. ஸோ ஆக்சிஜன் மொத்தம் எத்தனை ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கு, 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டம் தான் இருக்கு. அந்த 2 ஆக்சிஜன் நான் ஆல்ரெடி எழுதிட்டேன். கரெக்டுங்களா? அப்போ ஹைட்ரஜன், ஒரு ஹைட்ரஜன் இது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. பேலன்ஸ் இருக்கிற 2 ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. பேலன்ஸ் இருக்கிற 2 ஹைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ பாஸ்பரஸ்
பாஸ்பரஸ்க்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் சேம் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. அதனால பாஸ்பரஸ்ல இருந்து ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகாது, H+ஆ வெளியில வர முடியாது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் என் ஃபேக்டர்? எப்படி என் ஃபேக்டர் கால்குலேட் பண்ணணும்? ஒரு மாலிக்யூல்ல இருந்து எத்தனை H+ அயான் வெளியில வருதோ அதுதான் என் ஃபேக்டர். அப்போ இந்த H3PO4ல 3 ஹைட்ரஜனும் வெளியில வரனால இங்க என் ஃபேக்டர் நம்ம எவ்வளோன்னு சொல்றோம், 3ன்னு சொல்றோம். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் H3PO2 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பாஸ்பரஸ் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, அதோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் சிமிலரா இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கிறனால அங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜன் H+ஆ வெளியில வர முடியாது. கிளியரா உங்களுக்கு? அப்ப இங்க n ஃபேக்டர் எவ்வளோ? here the n factor is 1. ஓகே, ஸோ ஒரு கொஸ்டினை நீங்க சால்வ் பண்ணும்போது don't just focus only one type of question, எல்லாத்தையுமே. ஓகே, ஸோ H3PO4 படிக்கும் போது H3PO3 பத்தியும் படிக்கணும், H3PO2 பத்தியும் படிக்கணும். ஓகேங்களா? யா, ஃபைன். ஸோ இப்போ n ஃபேக்டர் நான் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, which is 3. ஸோ என்ன பண்ணலாம்? So let's cancel out. So எல்லாத்தையும் divide பண்ணுங்க. So you will get the answer 0.33. ஓகேங்களா? So I didn't do the division here. Tomorrow also live class. Yes. All the day till your exam. So we have live class, ma'am. ஓகேங்களா? எஸ், சூப்பர். ஐ திங்க் கிளியர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வெரி சிம்பிள். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம், அழகா ஒரு நார்மாலிட்டி ஃபார்முலா வச்சு அந்த கொஸ்டின் நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு. ஸோ லெட்ஸ் கம் டு அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். ஓகே, இட்ஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். லெட்ஸ் கம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், H2O லிக்விட் நம்மளுக்கு என்னவா மாறி இருக்கு, H2O சாலிடா மாறி இருக்கு. அந்த ப்ராசஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், we will say it is a freezing. கரெக்டா? ஓகே, ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ ஜென்ரலா வாட் இஸ் a freezing point of water? Okay, what is the freezing point of H2O? That is 0 degree Celsius. அப்போ இந்த 273.15 கெல்வினுங்கிறது என்னது? That is 0 degree Celsius தானே. So 0 degree Celsiusல கண்டிப்பா there is an equilibrium between H2O in the liquid state and H2O in the solid state. So நீங்க எந்த melting point எடுத்தாலும், boiling point எடுத்தாலும், freezing point எடுத்தாலும் கண்டிப்பா அந்த இடத்துல equilibrium இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ 273.15 கெல்வினுங்கிறனால நான் 0 டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன். 0 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் அ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர். அப்போ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்ல கண்டிப்பாக ஈக்லிபிரியம் இருக்கு. அப்போ ஈக்லிபிரியம் இருந்தாலே நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், ஸோ ஆட் ஈக்லிபிரியம் டெல்டா ஜி வேல்யூ என்னவா இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சி, ஆட் ஈக்லிபிரியம் வாட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் டெல்டா ஜி guys? Okay, what is the value of delta G? It is 0. அப்ப answer direct கொடுத்துட்டாங்க. Okay, very simple. Now let's come to the next one. Okay, இங்க 3O2 எனக்கு என்னவா மாறி இருக்கு, 2O3 மாறி இருக்கு. இதுவுமே வந்து very simple. உங்களுக்கு தெரியும் ஜென்ரலா இந்த O2ங்கிறது room rate 10,000. Okay, yes. So 3O2 gives 2O3. ஓகே, ஸோ இங்கே டெல்டா ஜியோட வேல்யூ பாசிட்டிவ் தான். ஏன் பாசிட்டிவ், என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், யார் தான் மோர் ஸ்டேபிள், நம்மளோட O2 தான் மோர் ஸ்டேபிள். கரெக்டா? ஸோ O2 மோர் ஸ்டேபிளா இல்லை O3 மோர் ஸ்டேபிளான்னு கேட்டால் என்னது, O2 தான் மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ ரியாக்ஷன் எப்பயுமே நம்மளுக்கு டுவர்ட்ஸ் மோர் ஸ்டேபிள் பாத்வே தான் போகும். கரெக்டா இல்லையா? it will go towards a more stable pathway. But இங்க என்ன இருக்கு, so the reaction is moving towards O3. அப்ப அங்க reaction spontaneous இருக்குமா non spontaneous இருக்குமா? ஜென்ரலா ஒரு reaction it will go towards a more stable pathway. இங்க O3ங்கிறது it is not a stable. அப்பவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு it's a non spontaneous reaction. non spontaneous அப்படினாலே delta G ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும், so delta G is positive. so நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ எப்பெல்லாம் டெல்டா ஜியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு நெகட்டிவாக இருக்கோ அப்போ கண்டிப்பாக ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸ். ஸோ டெல்டா ஜி பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா விச் இஸ் நான் டெல்டா ஜி நெகட்டிவாக இருந்தால் ஸ்பான்டேனியஸ், பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நான் ஸ்பான்டேனியஸ். டெல்டா ஜி எனக்கு ஈக்குவல் டு 0வாக இருந்துச்சு அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் தே ஆர் இன் த ஈக்லிபிரியம். ஓகே, ஸோ தே ஆர் இன் த ஈக்லிபிரியம். இப்போ சொல்லுங்க, லெட்ஸ் கம் டு தேர்ட் ஒன். ஓகேம்மா, அப்போ ஆன்சர் தெரிஞ்சாச்சு. தேர்ட் ஒன்க்கும் அதே தான், நெகட்டிவ் தான் வரும். பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் அ ரீசன். Okay, I'll come to the next one. So H2O liquid and then H2O in the gaseous state. Okay, so இதுக்கு என்ன சொல்லலாம் நம்ம, very simple. liquid to gas மாறுது. just check out the temperature. so temperature எவ்வளோ இருக்கு,
378.99 இருக்கு. ஸோ அந்த 378.99 அப்படின்னா என்னது, which is higher temperature, கரெக்டா? ஸோ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர், 100 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே, ரைட்? அப்போ இங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது, லிக்விட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கேஷியஸ் ஸ்டேட். அப்போ லிக்விட் எனக்கு கேஸாக மாறுது. லிக்விட் கேஸாக மாறுறது எந்த டெம்பரேச்சரில் நடக்கும், which is a boiling point. Boiling point of the water is 100 degree Celsius. ஸோ 100 degree Celsiusல who's this, Darun? Okay, so 100 degree Celsiusல, so நான் என்ன சொல்லலாம், very simple, I can say that it is moving to the spontaneous reaction because at 100 degree Celsiusல தான் spontaneous இருக்கும், கரெக்டா? More than 100 degree Celsiusல it will become what, it will become spontaneous. So the right answer is என்னன்னு சொல்லலாம், so second one, A, B, C. Okay, so that is your right answer. So next question guys, just a minute, I'll take water. So bond order அப்படினாலே number of bonds ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு அர்த்தம். number of bonds ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படினாலே it is more stable அப்படின்னு சொல்லலாம், கரெக்டா? Okay, now is it directly proportional to bond length or inversely proportional to bond length? It is inversely proportional to bond length. So bond order அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுனாலே இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். And this is directly proportional to what? Bond enthalpy. Okay, இது எதுக்கு directly proportional? Bond enthalpy க்கு. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு you can solve many questions again. Okay, now let's come to this one. B2 molecule has one electron in each of the 2 pi molecular orbital. Okay, இதா question சொல்றாங்க. First நான் என்ன எழுதணும்? I have to write the molecular orbital configuration. Right? So B2 க்கு என்ன ஆர்டர்? மொத்தம் 2 ஆர்டர் இருக்கு. கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So first one till N2 follow பண்ணுவோம். Next one from oxygen ல இருந்து follow பண்ணுவோம். So என்ன difference? ஒரே ஒரு difference தான். இந்த sigma 2pz முன்னாடி வந்திருந்தது அப்படின்னா it is actually an oxygen order. Okay, இதுவே இந்த sigma 2pz எங்க வந்திருக்கும்? pi 2px pi 2py க்கு அடுத்து வந்திருந்ததுன்னா it is still N2. So ஒரே ஒரு small difference, அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. sigma 2pz முன்னாடி வந்திருந்தது அப்படின்னா it is what order? N2 order, கரெக்டா? So இதுவே at last, that means after pi 2px pi 2py க்கு அடுத்து வந்திருந்ததுன்னா it is actually an O2 order. Okay, yes. So B2 molecule has one electron. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? solve பண்ணணும், ரைட்டா? So first B2 ல எத்தனை electrons இருக்கு? So B2 ல 10 electrons இருக்கு, கரெக்டா? Okay, so எப்படி solve பண்ணலாம்? sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2, கரெக்டா? So next, மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான் ஆச்சு? 8 எலக்ட்ரான் நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு. We have 2 more electron left. அந்த 2 more electron எங்க ஃபில் பண்ணணும்? pi star, because நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? sigma 2pz முன்னாடி வந்ததுன்னா அது N2 order, கரெக்டா? Okay, இப்போ இது pi 2px1 which is equal to pi 2py1. So இங்கேயும் யூஷுவலா எல்லாரும் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க.
don't do it. எப்பயுமே pi 2pxல pi 2pyல எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா அங்க ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் தான் கொடுக்கணும். ஓகே, எதனால? பிகாஸ் ரெண்டு ஆர்பிட்டலுக்கும் எனர்ஜி எப்படி இருக்கு? ஈக்குவல் எனர்ஜி இருக்கு. ஸோ ரெண்டு ஆர்பிட்டலுக்கும் ஈக்குவல் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால யூ ஹாவ் டு கிவ் ஒன் எலக்ட்ரான். ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் தானே? என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன். has one electron in each of the orbital. Okay, first statement is clear. I'm coming to the next one. Helium 2 plus ion has 2 electron. Yeah, அதுவும் கரெக்ட் தான். see மொத்தம் ஹீலியம்ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? ஹீலியம் அப்படின்னா 2 எலக்ட்ரான், ரெண்டு ஹீலியம்னா 4 எலக்ட்ரான். இதுவே ஹீலியம் 2 பிளஸ்னா என்ன அர்த்தம்? அங்க இருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை நீங்க ரிமூவ் பண்றீங்கன்னா அர்த்தம், which means it has 2 electron. Okay, so எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு? 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு. Now I am coming to the N2 plus ion. So இதுவும் correct answer. Correct answer in the sense correct statement. Questionல incorrect கேட்டிருக்காங்க. So second statement to correct. வேற என்ன சொல்றாங்க? N2 plus ion is diamagnetic. So இதை எப்படி solve பண்ணலாம்? Okay, let's do the question. N2 plus ion is diamagnetic. மொத்தம் N2ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? We have 14 electrons. கரெக்டா? So each nitrogen 7 electron, ரெண்டு nitrogen it is 14 electron. So first இதுக்கு நம்ம fill பண்ணலாம். So sigma, I think sigma 1s sigma 2s na sigma 1s sigma 2s நான் fill பண்ணல. Okay, I'll start from, because அது ரொம்ப ஈஸி தான், I'll start from the pi 2px. Okay, so sigma 1sல இருந்து sigma star 2s வரைக்கும் மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான்? 8 electrons fill ஆயிடுச்சு. Okay, so நான் ரிமைனிங் எலக்ட்ரானை மட்டும் fill பண்றேன். So ரிமைனிங் எலக்ட்ரான் எங்க வந்துரும்? pi 2pxல ஒரு எலக்ட்ரான் and then pi 2pyல ஒரு எலக்ட்ரான். ஓகே, இப்போ 10 எலக்ட்ரான் ஆச்சு. ஸ்டில் நம்ம கிட்ட 4 எலக்ட்ரான் ரிமைனிங் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? we can place the remaining one electron here. கரெக்ட்டா? so மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான் totally? is it confusing? shall I do it from the first? okay, I think I'll do it from the first. இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும். okay, so N2ல 14 electron இருக்கு. I'll write from the first. sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 அதுக்கு அடுத்து என்ன வரும்? pi 2px1 pi 2py1. so எப்பயுமே பைல எலக்ட்ரான் எடுக்கும் போது make sure that you are giving only one electron. okay, so இப்போ வரைக்கும் 10 electron ஆச்சு. so this is 11th electron, this is a 12th electron. so நான் next எங்க போணும்? I have to go to the pi sigma 2pz. அப்ப sigma 2pzல எவ்வளவு எலக்ட்ரான் வைக்கலாம்? 2 எலக்ட்ரான் வைக்கலாம். கரெக்ட்டா? அப்ப sigma 2pz2. கரெக்ட்டா? இது வந்து N2க்கு. क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க? they are talking about N2 plus 1. N2 plus 1ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? 13 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அப்ப 13 எலக்ட்ரான் அப்படினா நான் என்ன பண்ணனும்? இங்க இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணனும். அப்போ எப்பயுமே நம்ம கிட்ட unpaired electrons இருந்துச்சு அப்படினாலே they are actually a paramagnetic. okay, so paramagnetic. ஆனா இங்க क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு? diamagnetic ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. so the right answer is option 3. okay, இதுதான் incorrect statement. நீங்க odd electron வச்சே calculate பண்ணிக்கலாம், தப்பு இல்ல. so 13 electron வரும்போதே கண்டிப்பா அங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல unpaired electron இருக்கு. okay, but still odd electron வரும்போது நீங்க solve பண்ணி பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்ல. O2 is diamagnetic or paramagnetic ன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். is that the O2 is diamagnetic or paramagnetic? so O2 வந்து paramagnetic. ஏன்னா அதுல 16 எலக்ட்ரான் ஈவன் எலக்ட்ரான் இருந்தாலுமே அந்த பை ஸ்டார்ல நம்மளுக்கு பை ஸ்டார்ல ஒரு எலக்ட்ரானும் பை ஸ்டார் 2pyல ஒரு எலக்ட்ரானும் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜன் இஸ் ஆக்சுவலி paramagnetic, diamagnetic கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஈவன் நம்பர் வரும்போது கண்டிப்பா MOT வச்சு சால்வ் பண்ணுங்க. டோன்ட் கோ டைரக்ட்லி டு த ஆன்சர். ஓகே, ஸோ கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, next one என்ன சொல்றாங்க? what mass of 80% pure NaOH will be required to neutralize 100 ml of 0.1 molar H2SO4 solution
according to the following equation. So இதுவுமே அப்படிதான். நார்மாலிட்டியில லாஸ்ட் டைம் ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணோம். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஷின். இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின். ஓகேங்களா? இது மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின்னா உங்களுக்கு இந்த நீட் 2026ல வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு ஸ்டெப் கிடையாது. இட் இஸ் ஆக்சுவலி a 2 step, a very good twisted question. Okay, so பார்க்கலாமா? யாருக்கு ஆன்சர் தெரியுதோ you can start commenting. Okay, so I'm going to the question ma. So எப்படி சால்வ் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறத பாருங்க. Okay, so first என்ன ஆசிட் எடுத்துருக்கோம் இங்க? Okay, I'll start with the base. So base வந்து NaOH, கரெக்டா? ஆசிட் என்னது? It is H2SO4. So product anyway salt and water, you will get Na2SO4 plus H2O. See, இதில் நான் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா number of gram equivalent concept. Okay, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் number of gram equivalent சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரியாக்ஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசிட்டி கிடையாது. So I can write this as number of gram equivalent of NaOH, okay, which is equal to the number of gram equivalent of H2SO4. Okay, so இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிச்சிடலாம். இப்போ இது ரெண்டத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? கொஸ்டின்ல 80% of pure NaOH இருக்கு உங்ககிட்ட. ஓகே, அந்த 80% of the pure NaOH வந்து கம்ப்ளீட்டா நியூட்ரலைஸ் ஆகணும். எப்போ? 100 ml of 0.1 molar H2SO4 எடுக்கிறது இல்ல, கம்ப்ளீட்டா நியூட்ரலைஸ் ஆகும் போது எவ்வளோ மாஸ் ஆஃப் 80% NaOH நீங்க எடுப்பீங்க? இதான் கொஸ்டின். ஓகே, இப்போ நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும். So number of gram equivalent you have many formulas. Okay, so already na last class la sollirpen, weight divided by equivalent weight. Appadi illana number of gram equivalent which is equal to normality into n factor. Okay, sorry, normality into volume, okay, in a liter, or else molarity into n factor into volume in liter. Okay, so idella na different formulas. So in the case la molarity கொடுத்திருக்கனால I'll go with this one. எதனால? ஏன்னா NaOH ஓட மாஸ் தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க? they are asking, கரெக்ட்டா? NaOH மாஸ் தான் நம்மளுக்கு கேக்குறாங்க. So what I'm going to do, weight of NaOH divided by equivalent weight of NaOH, which is equal to number of gram equivalent of H2SO4. So number of gram equivalent of H2SO4 என்ன எடுத்துக்கலாம்? I can write molarity into n factor into volume. இங்க பாருங்க நான் எப்படி ரிலேட் பண்றேன். ரெண்டுத்துக்குமே நான் molarity நான் n factor into volume அப்படி நான் எடுக்கல. Because இங்க இருக்கிற H2SO4க்கு என்ன டேட்டா இருக்கு? molarity டேட்டா இருக்கு, volume டேட்டா இருக்கு, n factor நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். So இங்க இருக்கிற NaOHக்கு weight தான் கேக்குறாங்க. So I have taken a 2 different number of gram equivalent formula. அந்த ரெண்டு gram equivalent formula நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? So I have related. ஓகேங்களா? Okay? Yes, yes. Okay? So ரெண்டு different formula நான் relate பண்ணிருக்கேன். So இதுல பாருங்க, weight I'll consider it as a x. Equivalent weight of NaOH என்ன வரும்? 40 வரும். எதனால 40? Because molecular mass of NaOH 40 தான், divided by 1. ஏன் divided by 1 நான் சொல்றேன்? Because n factor for NaOH is 1. So equivalent weight atomic molecular weight divided by n factor. So n factor of NaOH 1 இருக்கிறனால molecular weight அதே தான், equivalent weight அதே தான், which is equal to molarity என்னமா? molarity என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 0.1. n factor என்ன கொடுத்திருக்காங்க? H2SO4 நால n factor 2 தான், ஏனா 2H plus. volume எவ்வளோ? So volume is 100 ml இருக்கு. Okay, நான் என்னவா மாத்தணும்? I should convert into the liter, which is 10 to the power of minus 3. So நான் லிட்டரா மாத்தியாச்சு. So right now what I have to do, I should find the value of x, right? So நீங்க x calculate பண்ணீங்கன்னா answer கிடைச்சிருமா? அதான் இல்ல. Okay, because understand it clearly, number of gram equivalent of NaOH which is equal to number of gram equivalent of H2SO4 அப்படினா என்ன அர்த்தம்? நம்மளுக்கு எவ்வளோ H2SO4 எவ்வளோ gram of NaOH கூட react ஆயிருக்கு. Okay, which means you are taking the pure sample. And the pure sample எடுக்கும் போது the weight of NaOH, ஓகேங்களா, the weight of NaOH எவ்வளோ இருக்கும்?
0.8 கிராம்னு கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த வெயிட். அது வந்து பியூர் NaOH 100% NaOH இருந்தால் அது 0.8 கிராம்னு இருக்கும். பட் கொஷனில் 100% கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை, 80% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணணும்? பர்சன்டேஜ் பியூரிட்டியை யூஸ் பண்ணணும். ஸோ பர்சன்டேஜ் பியூரிட்டி which is equal to நான் என்ன பண்ணலாம்? ஸோ பியூர் காம்பவுண்ட் இன் divided by, okay, so pure compound divided by impure compound into 100, okay வா? so இதுதான் நான் சொல்லலாம். okay, so pure compound ஓட weight எவ்வளோ? 0.8. நான் எதோட தான் கண்டுபிடிக்கணும்? impure compound தானே. 80% இருக்கிறது என்னது? which is impure compound. அதை தூக்கி இந்த சைடு போட்டுடலாம். so it is IC. percentage purity எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 80% purity கொடுத்துருக்காங்க into 100. okay, this is already given in the question. 80% அப்படின்னா நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்க, you will get it 1 gram. ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன், it's a standard question. நீங்கள் 2 ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறீங்க. யூஸ்வலாக இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நீட் பேப்பர்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று பர்சன்டேஜ் பியூரிட்டியை தனியாக கொடுத்துருவாங்க, அதுக்கப்புறம் நார்மாலிட்டி தனியாக கொடுத்துருவாங்க. இங்கே ரெண்டுத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி கேட்குறாங்க. தீஸ் ஆர் த ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின்ஸ். ஓகே, ஸோ you can expect this type of question. Now let's come to the next one. 2 moles each of A and B are heated in a 1 liter vessel to establish an equilibrium. Okay, so first நம்ம equation எழுதிடலாம். So what is the equation? 2A plus B gives what? It is giving A to B. Okay, so at time t equal to 0 வச்சுக்கிறேன். அவங்களே 2 moles சொல்லிட்டாங்க. So that this is 2 mole, this is 2 mole. So at time t is equal to 0, A to B 0வா இருக்கும். At time t is equal to equilibrium என்ன சொல்றாங்க? At equilibrium 0.5 mole of A to B is formed. So A to B எவ்வளவா இருக்கு? 0.5 இருக்கு. So questionல என்ன கேக்குறாங்க? They are talking about Kc. எப்படி calculate பண்ணலாம்? How can you find the value of Kc? Very simple. இங்க இருக்கிறத வச்சு you can find this one. Okay, so எப்படி calculate பண்ணலாம்? Very simple. இங்க பாருங்க. So இதோட ரேஷியோவும் இதோட ரேஷியோவும் 1:1 ரேஷியோல தான் இருக்கு. கரெக்டா? இது 1 மோல் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா இங்க எவ்வளவு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? 1 மோல் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ரைட்டா? ஓகே, பிகாஸ் போத் அக்கார்டிங் டு த ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் ரெண்டுமே ஒரே ரேஷியோல இருக்கு. இப்போ 0.5 இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இங்க எவ்வளவு ரியாக்ட் ஆயிருந்திருக்கும்? 0.5 தான் ரியாக்ட் ஆயிருந்திருக்கும். அப்போ நான் என்னன்னு சொல்லலாம்? 2 minus 0.5. ஸோ இது ரெண்டுத்தோட ரேஷியோ சிமிலரா இருக்கு. ஸோ 1:1. அப்போ இது 0.5 மோல் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா இது 0.5 மோல் ரியாக்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? இப்போ பாருங்க, லெட்ஸ் கம் டு 2A. ஸோ 2A எப்படி இருக்கு? ஸோ 2Aக்கும் A to Bக்கும் ஸோ 2:1 ரேஷியோ. ஸோ 2A நம்ம 2 டைம்ஸ் எடுக்கிறோம், திஸ் இஸ் 1. ரைட்டா? 2:1. அப்போ இங்கே 0.5 மோல் எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா அதோட டபுள் தான் இங்கே ரியாக்ட் ஆயிருக்கும். கரெக்டா? ஸோ 0.5ஓட டபுள் தான் ரியாக்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ 0.5ஓட டபுள் என்னது? 1. அப்போ ஆல்ரெடி 2 இருந்திருக்கு. ஸோ 1 வந்து எனக்கு ரியாக்ட் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இப்போ ரிமைனிங் இங்கே இருக்கிறது 1 மோல், இங்கே லெஃப்ட் ஓவராக இருக்கிறது 1.5 மோல். ஸோ எப்படி கேசி கால்குலேட் பண்ணணும்? ஸோ கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு concentration of a product divided by concentration of a reactant. So concentration of a product என்னது? So this is 0.5. okay, so stoichiometric coefficient 1 தான். reactant பாருங்க, எனக்கு என்ன இருக்கு? so reactant is 1 square இருக்கு, and then இங்க எனக்கு 1.5 the whole square வருமா? no, it won't come. correct, right? because B ஓட coefficient 1 தான். so இதை சால்வ் பண்றீங்க, you will be getting the answer. so எவ்வளோ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? so 0.5 divided by எனக்கு 1.5 கிடைக்கும். so cancel out பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? so 1/3. 0.5 1/5 cancel out பண்ணீங்கன்னா you will get it option 1 1/3. okay, இதுவுமே ஒரு குட் கொஸ்டின். நீங்க ப்ராடக்ட்டை வச்சு ரியாக்டன்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல இருந்து you are solving it. okay, so I am coming to the next one. For the reaction 3/2 O2 gives O3 at 298 Kelvin if Kc is 2 into 10 to the power of minus 29. okay, then delta G values, simple delta G கேக்குறாங்க. okay,
ஸோ டெல்டா ஜிக்கும் கேசிக்கும் என்ன ரிலேஷன்? டைரக்ட் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ என்ன ஃபார்முலா சொல்லலாம்? -2.303 RT log KC. இதான் நம்மளோட ஃபார்முலா. கரெக்டா? ஓகே, log KC, ரைட்? ஓகே, ஸோ -2.303. ஓகே, R ஓட வேல்யூ 8.314. ஸோ வாட் இஸ் அ டெம்பரேச்சர் given? ஸோ டெம்பரேச்சர் இஸ் 2 கொடுத்துருக்காங்களா? 298 Kelvin. 298 Kelvin. ஸோ இன்டூ லாக் கேசியோட வேல்யூ எவ்வளோ? ஸோ 2 into 10 to the power of -29, ரைட்? ஸோ லாக் 2 is 0.30. ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க, யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். The right answer is option 2. ஓகே, ஸோ ஒன்று கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் அகைன். ஸோ என்னது? இங்கே எனக்கு வேல்யூ ஜூல்ஸில் இருக்குது. கரெக்டா? பட் கொடுத்துருக்கிற ஆன்சர் எதில் இருக்குது? கிலோ ஜூல்ஸில் இருக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? எனக்கு ஜூல்ஸ் கிடைச்சோன்னே ஐ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் தட் இன்டூ கிலோ ஜூல்ஸ். ஸோ டிவைடட் பை 1000 பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். ஓகே, ஜூல்ஸில் இருக்குது, நீங்கள் அதை கிலோ ஜூல்ஸுக்கு மாற்றணும். ஓகே, யா. கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். The conjugate base of H2PO4 minus. I think இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பேசிக் கொஸ்டின். ஸோ the conjugate base of H2PO4 minus and H2PO3 minus. ஓகே, ஸோ conjugate base கேட்குறாங்க. அப்படின்னா இதெல்லாம் என்னது? This is a Bronsted acid. Bronsted acid என்ன பண்ணும்? That will donate H plus ion. அப்போ H2PO4 minusலேருந்து ஒரு H plus என்ன பண்ணுறீங்க? வெளியில் எடுக்கிறீங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? That will become HPO4 2 மைனஸாக மாறும். ஓகே, HPO4 2 மைனஸ். ஓகே, ஆல்ரெடி மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குது, இன்னொரு H ப்ளஸ் எடுக்கிறீங்க. ஸோ அப்போது HPO4 2 மைனஸ். ஸோ இதுவே இங்கே பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? H2PO4 மைனஸ். அப்போ எனக்கு HPO3 2 மைனஸ்ன்னு கிடைக்கும். ஸோ ஆன்சர் எங்கே இருக்குது? ஸோ ஆப்ஷன் 2 is your right answer. ஓகே, so option 2 is your right answer. Very basic question. Coming to the next one. 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 to the power of 23 atoms per molecule. Number of molecules of H2SO4 present in 100 ml of 0.02 molar H2SO4 is. கண்டிப்பா இந்த நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இதில் டைரக்டாக நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கொடுத்தோ இல்லை கிராம் கொடுத்தோ இல்லை வால்யூம் கொடுத்தோ கேட்காம இங்கே எப்படி கேட்டிருக்காங்க? மொலாரிட்டியும் வால்யூமும் வச்சு கேட்டிருக்காங்க. ரைட்டா? அப்போது என்ன ஃபார்முலா? ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் விச் இஸ் மொலாரிட்டி. ஓகே, மொலாரிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர். ரைட்டா? ஸோ இதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? இதில் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தான் நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன். அப்போ molarity into volume of solution in liter. What is a molarity? 0.02. What is a volume of solution? This is 100 ml. But நான் என்னவா மாற்றணும்? I have to convert into the liter. கரெக்டா? ஸோ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா you will get the number of moles. Right? Number of moles கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. ஒன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா எப்படி மாலிக்யூல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம்? வெரி சிம்பிள். ஸோ 1 மோலில் எவ்வளோ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும்? எனி 1 mole of substances has Avogadro molecule. அப்போ இங்கே சால்வ் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? I'll be getting, so 2 into 10 to the power of, இதை நான் -2ன்னு எழுதுகிறேன், this is +2ன்னு எழுதுகிறேன், and then this is -3. So cancel out ஆயிடுச்சு. அப்போ 2 into 10 to the power of -3 which is equal to number of moles. Right? ஸோ இதுதான் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்? 1 மோலில் அவகாட்ரோ இருக்கும் அப்படின்னா 2 into 10 to the power of -3ல எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும்? ஸோ சால்வ் பண்ணலாமா? ஸோ அப்போது x is equal to, இதான் நம்மளோட x is equal to, so Avogadro number is 6.022 into 10 to the power of 23. So into 2 into 10 to the power of -3. So solve பண்ணுங்க. So இது ரெண்டத்தையும் multiply பண்ணீங்கன்னா you will get it 12.044 into 10 to the power of 20 கிடைக்கும். So எங்க ஆப்ஷன் இருக்கு? So the right answer is option 1. So molarity கொடுத்திருக்காங்க. molarityலேருந்து number of moles மாத்துறீங்க. number of molesலேருந்து you are converting into what? Number of atoms. Okay? Not atoms, molecules. Okay? Not atoms, molecules. Now, next question. Which of the following is
which of the following equilibrium is affected by pressure? Okay, generally who is the reason for the pressure? Gases molecule, கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ கேஸஸ்னால தான் வந்து ப்ரெஷரே கிரியேட் ஆகுதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ சாலிடோ லிக்விடோ அக்வஸோ வந்து தே ஆர் நாட் அஃபெக்டட் பை வாட் ப்ரெஷர். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணணும்? ஸோ வேர் த டெல்டா என்ஜி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ எங்கே டெல்டா என்ஜி நாட் ஈக்குவல் டு 0வோ அங்கே தான் வந்து ப்ரெஷர் என்ன ஆகும்? அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது. இங்கேயும் 2 moles ஆஃப் கேஸ் இருக்குது, ரியாக்டன்ட்லேயும் ப்ராடக்ட்லேயும் 2 moles ஆஃப் கேஸ் இருக்கும் போது ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரெஷரை கொடுத்தாலும் there will be a no effect, ரைட்டா? ஓகே, ஸோ அப்போ எங்கே டெல்டா என்ஜி நாட் ஈக்குவல் டு 0ன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஸோ டெல்டா என்ஜி எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஷியஸ் ப்ராடக்ட் minus number of moles of gaseous reactant. So எவ்வளோ ப்ராடக்ட் இருக்கு? 2 minus first one கண்டுபிடிக்கிறேன். So this is -4. மேக் ஷுர் தட் எல்லாமே கேஷியஸில் இருக்கான்னு. ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? டெல்டா என்ஜி அந்த ஜிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்க மாட்டீங்க. சாலிடோடது, அக்வஸோடது, லிக்விடோடது எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் ராங். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஷியஸ் ப்ராடக்ட் minus number of moles of gaseous reactant. Okay, so give importance to that. அப்போ இங்க எனக்கு -2 இருக்கு. அப்போ pressure அங்க கொடுத்த அப்படின்னா கண்டிப்பா அங்க there is a changes. கரெக்டா? according to Lee-Chatela's principle என்ன படிச்சிருக்கீங்க? so whenever you are increasing the pressure, the equilibrium will shift to the lesser number of moles. படிச்சிருக்கோம், கரெக்டா? okay, so next பாருங்க, I am coming to the second oneல 2 moles of product side இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு. so 2 minus 3 it is -1. so I'll come to the third oneல பாருங்க, 1 plus 1 2 minus 2 which is 0. அப்ப கண்டிப்பா third one வராது. so I'll come to the fourth one. so fourth one கண்டிப்பா வரும், ஏன்னா இதுவும் கேஸ் இதுவும் கேஸ். so 1 minus 2 which is -1. so the right answer is what? option 4, 1 2 4 only. okay, so this is the right answer. என்ன reason? because எப்பயுமே ப்ரெஷரை கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா எங்க சேஞ்சஸ் நடக்கும்? okay, delta ng should be not equal to 0. ஏன்னா gases ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்தாலுமே there is no effect. okay, so equilibrium will go in the same way. okay, there will be no change. next question, statement 1, the energy of sigma 2pz molecular orbital is lower than that of pi 2px and pi 2py. The pi 2py, the molecular orbital in C2 molecule. okay, இது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன क्वेश्चन தான். till நைட்ரஜன் வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஆர்டர் பார்த்திருந்தோம், கரெக்ட்டா? till நைட்ரஜன். சோ அந்த நைட்ரஜன்ல வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்க? sigma 2pz முன்னாடி இருக்குமா இல்ல பின்னாடி வருமா? okay, so the sigma 2pz is having a lower energy or higher energy? it has a higher energy. okay, so order கூட நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. so you will get it. so order கண்டிப்பா இதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். so இதுல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு question வரும். okay, for sure you will get a one question. so where is the order? okay, so இங்க பாருங்க, so இதுதான் வந்து till nitrogen, which means கார்பனுக்கு இந்த ஆர்டர் தான் வரும், கரெக்ட்டா? so sigma 2pz எங்க வருது? it has a greater energy. எதை விட? pi 2px pi 2py விட sigma 2pz க்கு greater energy. but இங்க என்ன சொல்றாங்க? so according to the question they are saying it is a lower energy. அப்ப lower energyங்கிறது கரெக்ட்டா ராங்கா? so it is a wrong answer. so கண்டிப்பா statement 1 is false. okay, now I'll come to the statement 2. statement 2ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா the bond order of both B2 and neon 2 is 0 ன்னு சொல்றாங்க. neon 2 ஈஸியா நம்ம சொல்லிடலாம், ஏன்னா நியானுங்கிறது ஒரு நோபல் கேஸ். ஜென்ரலா நோபல் கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகாது. அப்போ there is a no bond between neon to neon, அது 0. ஓகே, பட் எப்படி இங்க போரான் வந்துச்சு? so can we do this? okay, so என்ன ஃபார்முலா? bond order which is equal to half into NB minus NA. correcta? okay, what is the formula? it is NB minus NA.
Okay, what is NB? Number of electron in the bonding orbital, and Na is number of electron in the anti-bonding orbital. So just substitute பண்ணலாம். So B2 அப்படினா மொத்தம் எத்தனை electron இருக்கு? We have 10 electron totally. Correct, right? Okay. Each boron has 5 electron. So அப்போ 1s2 sigma star 1s2 sigma star 1s2 and then sigma 2s2 sigma 2s2 sigma star 2s2. So boron அப்படினா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? pi 2px தான் first வரும். So pi 2px1 which is equal to pi 2py1. Correct இல்லையா? Right? So pi 2px1 which is equal to pi 2p1. So total 10 electron ஆச்சு. So bond order calculate பண்ணிடலாம். So bond order is equal to half of NB ல எத்தனை electrons இருக்கு? Star இருக்கிறது எல்லாமே anti bonding, star இல்லாது எல்லாமே it's a bonding. Okay, generally bonding orbitalக்கு lower energy, they are more stable. So சொல்லுங்க 2 4 5 6. அப்ப 6 minus என்ன வரும் இங்க எனக்கு 2 and then 2 which is 4. கரெக்ட்டா? So அப்ப என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 1 2 which is 1 ன்னு கிடைக்கும். ஆனா என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 0 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So statement 1 as well as statement 2 both are wrong. So ரெண்டுமே தப்பு தான். So option 3 is the right answer. Okay? So moving to the next question. So யாரெல்லாம் லைவ்ல இருக்கீங்களோ I want you to give an answer. Okay, questions கண்டிப்பா just like that பார்த்தா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்காது. So paper எடுத்து work பண்ணுங்க, then only you will get the answer. Okay, so this is also a very interesting question. Now very first question சொன்ன மாதிரி அந்த I3 minus XCF2 I3 minus இது ரெண்டுத்துக்குமே isostructural அப்படின்னு பார்த்திருந்தோம். So அதே trick தான் I am going to use right now. Okay, so என்ன பண்ண போறோம் இப்போ? Let's do the number of bond pair and lone pair. Okay, so XCF4 in இருக்கு ரைட்டா? So xenon தான் central atom. Okay, so xenon central atom இருக்கும்போது எத்தனை valence electron இருக்கும்? 8 valence electron. So 4 other atoms இருக்கு. So 4 into 1. So remaining 4 which means that you are having how many lone pair? So 2 lone pair இருக்கு, 4 bond pair இருக்கு. Okay, so steric number just apply பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சது. So what is steric number? So steric number வந்து உங்களுக்கு 6 இருந்துச்சு அப்படினா you will get sp3d2, right? Suppose steric number 5 இருந்துச்சு அப்படினா this is sp3d. steric number 4 இருந்துச்சு அப்படினா this is sp3. steric number 3 இருந்துச்சுனா sp2. So 2 இருந்துச்சுனா it is sp. Okay, what is steric number? Steric number is nothing but number of bond pair plus number of lone pair. இதான steric number. Okay, so XCF4 க்கு 2 lone pair 4 bond pair இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டத்தையுமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா you are getting 6 அப்படினா sp3d2. sp3d2 generally octahedral geometry. Correcta? Okay, so generally geometry is octahedral, but what about the shape? The shape is square planar, right? ஏனா ரெண்டு lone pair எங்க இருக்கும்? மேல ஒரு lone pair, கீழ ஒரு lone pair. So lone pair இல்லாம நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதோட பேரு shape. So the right answer option A is right. Now I'll go with the next one. ICl3 is sp3d ன்னு சொல்றாங்க. எப்படி solve பண்ணலாம்? So in the case of ICl3, iodine is a central atom having 7 valence electron. So chlorine 3 other atoms இருக்கு. So 3 into 1 நான் கொடுக்கிறேன். அப்ப 7 minus 3 is 4. அப்ப நான் என்ன ஆன்சர் சொல்லலாம்? 4 அப்படினாலே what I can say? Which is 2 lone pair. ரைட்டா? 2 lone pair. எத்தனை bond pair இருக்கு? You have a 3 bond pair. 4 electrons கிடைக்கிறனால நான் 2 lone pair and 3 bond pair ன்னு சொல்லிட்டேன். So totally 5 இருக்கு. 5 steric number இருந்துச்சு அப்படினா you will get a configuration as sp3d. அதுவுமே correct. So T shaped, that is also right. Okay, so இதெல்லாம் நீங்க memorize பண்ணனும். I have given you the tabular column.
which is really helpful. So இதிலிருந்து for sure you will get a question. So along with the bond angle I have mentioned. ஓகேங்களா? So bond angle ஓட யூஷுவலா நீங்க bond angle without lone pairக்கு ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க. But with lone pairக்கு bond angle கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதிலிருந்து ஒரு questions கண்டிப்பா வரும் நம்மளுக்கு. Okay? So with bond angle ஓட நான் mention பண்ணிருக்கேன். For sure you will get a question. Okay? So இங்க பாருங்க. So இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ICL3க்கு. So you have a 2 lone pair and 3 bond pair. So பாருங்க எங்க 2 lone pair and 3 bond pair இருக்கு. So where you have a 2 lone pair and 3 bond pair. 2 lone pair. So 2 lone pair and then 3 bond pair. Correct? So 2 lone pair and 3 bond pair na enna shape? T shape ன்னு கிடைக்கும். What is the geometry? The geometry is trigonal bipyramidal. What is the bond angle? The bond angle is 87.5 degree and 185 degree. Okay. So bond angle based பண்ணி நம்மளுக்கு questions இருக்கு. Let's come to it. Okay. Now I'll come to PCL6. Okay. So யாரெல்லாம் immediate solve பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்களோ பார்த்தோன்னு question கண்டிப்பா சொல்லிரலாம். ஏன் அப்படினா chlorine சுத்தி மொத்தம் phosphorus சுத்தி மொத்தம் 6 chlorine இருக்கு. Okay. The phosphorus is bonded with how many chlorine? There are 6 chlorine. அப்போ கண்டிப்பா அங்க 6 bond pair இருக்குன்னு சொல்லலாம். அப்ப 6 bond pair இருந்துச்சு அப்படினாலே what? It is sp3d2. Correct? Okay, because phosphorus is bonded with the 6 chlorine. அவ்வளவுதான், அதோட முடிஞ்சு. It is sp3d2. ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? They have given sp3d ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So the right answer is option C. இல்ல ma'am, I'll be doing in the same method. அப்படினா definitely you can do. So phosphorus ஓட valence electron என்னது? Phosphorus comes under in which block? Nitrogen. Nitrogen ஓட குரூப்ல தான் வரும். கரெக்ட்டுங்களா? So nitrogen ஓட valence electron எவ்வளவு இருக்கு? 5 valence electron இருக்கு. அப்போ 5 and then இங்க இருக்கிற ஒரு electron, ரைட்டா? அப்போ 5 plus 1 எவ்வளோ? 6 valence electron for the phosphorus. Okay? So phosphorusக்கு 5 valence electron, இங்க -1 charge இருக்கு. So that 6 minus 6 into 1, which is 0. அப்ப phosphorusல lone pair இல்ல. There is only a bond pair. Bond pair மட்டும் தான் இருக்கு. Okay, so அப்படி bond pair மட்டும் இருக்கறனால I have put it directly. So 6 bond pair. The right answer is option C. Okay, option C தான் incorrect. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? CRC. Okay, this is incorrect. So geometry octahedralங்கிறது correct. Okay, but sp3d2 ஆ இருக்கணும். But this is sp3d. Coming to the next one. Increasing order of dipole moment in H2O, NH3, NF3, CCl4 is. Okay, again very direct question நான் சொல்லணும். Okay, so CCl4 அப்படிங்கிறது என்ன geometry? This is tetrahedral. Okay, so எப்பயுமே same atoms connect இருக்கும்போது it is symmetrical அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So இதோட dipole moment, இதோட dipole moment, இதோட எல்லாத்தோட dipole moment நீங்க add பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get it 0. Because dipole moment is nothing but what? It's a vector quantity. Hi Anjana, hi. How are you? என்ன ரொம்ப நாள் ஆச்சு, யாரும் வந்து லைவுக்கு நீங்க வரதில்லை, கரெக்டா? How are you? NEET prepare பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா நீங்க? Okay, so you will get it 0. அப்ப CCl4ங்கிறது CCl4, CH4, CO2 இது எல்லாமே வந்து it is equal to 0, ரைட்டா? Okay, அதுக்கடுத்து between NF3 NH3, this is from the direct NCERT. Okay, so NCERT ல even உங்களுக்கு ஒரு question, that means theory question இருக்கு. Direct NCERT this one. Okay, so NF3 and then NH3. So இது ரெண்டுத்துல dipole moment எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா NH3க்கு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும். So எப்படி? fluorine more electronegative இருந்தாலும் so யாருக்கு தான் more dipole moment? NH3க்கு. Okay, what is the reason? Because nitrogen கூட 3 fluorine connect ஆயிருக்கு and then lone pair இருக்கு, கரெக்டா? ரைட்? So lone pair இருக்கு. So இங்க nitrogenக்கும் fluorineக்கும் பார்த்தா so electronegativity, okay, that means electronegativity is more towards fluorine. அப்ப நம்மளுக்கு towards இந்த direction தான் போகும். ஆனா lone pair மேல இருக்கு.
ஸோ தட் லோன் பேருக்கு இந்த டைரக்ஷன் போகும். அப்போ நீங்கள் ஓவராலாக எடுக்கும் போது ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் அகைன் டைபோல் மொமெண்ட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி. குட் அஞ்சனா, குட். ஆர் யூ ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் நீட்? ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு, இங்கே இருக்கிற டைபோல் மொமெண்ட்டும் இந்த டைபோல் மொமெண்ட்டும் கேன்சல் அவுட் ஆகும் நம்மளுக்கு, ரைட்டா? பட் இதுவே நீங்கள் NH3 எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன், ஸோ ஆல் ஆர் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் இன் ஒன் டிரெக்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ஓவராலாக டிரெக்ஷனும் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ எல்லா டிரெக்ஷனும் சேமாக இருக்கிறனால ஸோ μ1 μ2 μ3 μ4, நாட் μ3, இட் இஸ் சாரி நாட் μ4. ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் அ மேக்ஸிமம் டைபோல் மொமெண்ட் ஃபார் NH3. ஓகே, ஸோ பிட்வீன் NH3 and NF3 இஸ் கிளியர். why ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் என்ன சொல்லலாம்? ஸோ H2O. ஏன் ஆக்சிஜன்? பிகாஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் வாட் டைப்? இட்ஸ் அ மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், ரைட்டா? ஆக்சிஜன் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், ஸோ அதான் ஆன்சர் வரும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் first one. Okay, I am coming to the next one. Which of the following is incorrect match? So classification of elements la irundhu or question. So again kind of direct questions idu mari kekkuradhukku nariya chances irukku ungalku. Okay, so order note panikonga kandipa. So decreasing order or increasing order la irundhu oru question sure ah varum. adu exception irukra question ah da kepanga. Okay, ionization enthalpy, எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி, இல்லை பி பிளாக்ல இருக்கிற ஒரு எக்ஸப்ஷன், இது மாதிரி கண்டிப்பாக எக்ஸப்ஷன் கொஷின் தான் கேட்பாங்க. ஓகே, ஐ கம் டு திஸ் ஒன். ஸோ குளோரின், ஃப்ளூரின், புரோமின், அயோடின். ஸோ நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம்? ஸோ ஃப்ளூரின் தான் ஸ்மாலர் சைஸ் ஆட்டம், இட் ஹாஸ் மோர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி நினச்சிட்டு இருப்போம். பட் நாட். குளோரின் ஹாஸ் மோர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. ஸோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியும் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி ரெண்டுமே ஒன்று தான். பட் சைன் மட்டும்தான் என்னது, இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி எப்படி இருக்கும்? நெகட்டிவாக இருக்கும். ஓகே ஃபைன். ஏன் குளோரினுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கு? வெரி சிம்பிள். ஃப்ளூரின் இஸ் அ ஸ்மாலர் சைஸ் ஆட்டம். ஓகே, பட் வாட் அபவுட் குளோரின்? ஓகே, குளோரின் இஸ் அ பிக்கர் சைஸ் ஆட்டம். ஸோ எப்பயுமே பிக்கர் சைஸ் ஆட்டமில் எலக்ட்ரான் ஜென்ரலாக போகாது. ஓகே, ஆனால் இங்கே பிட்வீன் குளோரின் அண்ட் ஃப்ளூரின்ல நான் செக் பண்ணுறேன்னா ஃப்ளூரின் இஸ் ஆல்ரெடி ஸ்மாலர். அப்போது இன்னொரு எலக்ட்ரான் நம்ம கொடுக்கும் போது ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரானும் ஆல்ரெடி இருக்கிற எலக்ட்ரானும் என்ன ஆகும்? இட் வில் பி ரிப்பல்ஷன் வந்து இட் இஸ் வெரி 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 மோர். ஓகே, ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கறது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக். பட் இதுவே நீங்கள் குளோரின் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆஸ் இட்ஸ் அ பிக்கர் ஒன், ரைட்டா? ஃப்ளூரினை கம்பேர் பண்ணும்போது குளோரின் இஸ் பிக்கர். அப்போ குளோரின்ல ஈஸியாக எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். நவ் லெட்ஸ் கம் டு த செகண்ட் ஒன். குளோரின், Br2, F2 and I2. இதுவுமே ஒன் ஆஃப் த வெரி வெரி குட் கொஷின். ஓகேங்களா? ஸோ இதுவுமே கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. பாண்ட் டிசோஷன் என்தால்பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. F2 பாண்டை தான் பிரேக் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டுன்னு நினைப்போம். ஏன்னா எப்பயுமே இந்த பாண்ட் லென்த்தும் பாண்ட் ஸ்டெபிலிட்டிக்கும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க, பாண்ட் ஆர்டருக்கு பாண்ட் லென்த்துக்கு. இங்கே ஏன் அகைன் F2 ஸ்மாலர் சைஸாக இருந்தால் பாண்ட் லென்த்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ பாண்ட் லென்த்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக அந்த பாண்டை பிரேக் பண்ண முடியாது, கரெக்டாக? பட் ஸ்டில் ஏன் வந்து F2 தேர்ட் பிளேஸில் இருக்குது, ஏன் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இல்லை? பிகாஸ் ஆஸ் ஃப்ளூரின் ஸ்மாலர் சைஸ் ஆட்டமாக இருக்கிறனால அங்கே ரெண்டு ஃப்ளூரின்க்கு நடுவில் ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது. ரெண்டு ஃப்ளூரின் ஆட்டம்க்கு நடுவில் ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது. அது என்ன பண்ணுது? விச் காசஸ் அ மோர் ரிப்பல்ஷன். ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு ரெண்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணி இருக்கிறனால மோர் ரிப்பல்ஷன் இருக்குது தேன் த அட்ராக்ஷன். ஓகே, அப்போ அட்ராக்ஷன் கம்மினாலே நான் என்ன சொல்லிடலாம், ஸ்டெபிலிட்டியும் கம்மின்னு சொல்லிடலாம், கரெக்டா? ஸோ டெஃபினட்டாக so second one is a right statement. I'll come to the next one. Oxidizing power. Okay, what does it mean, oxidizing power? Oxidizing power அப்படினாலே ability to undergo reduction. So யார் ஈஸியாக ரிடக்ஷன் ஆகிறாங்களோ அவங்கள தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஆக்சடைசிங் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? அப்போ ஃப்ளூரின் ஈஸியாக ஆக்சடைஸ் ஆகிடுமா? அஃப்கோர்ஸ் ஆக்சடைஸ் ஆகிடும். பிகாஸ் F2 0லேருந்து அது என்னவா மாறும்,
F -1 மாறும். ஸோ இப்போ தானே மேம் சொன்னீங்க ஃப்ளூரின் அப்படின்னாலே எலக்ட்ரானை வந்து வாங்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இங்கே ஹைட்ரேஷன் என்தால்பியும் இருக்குது. ஓகே, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட்ரேஷன் என்தால்பி பேசுகிறோம் நம்ம. பட் when you are coming here, ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்னதான் சொல்கிறோம், ஒரு கேசியஸ் ஆட்டம். ஓகே, ஒரே ஒரு ஃப்ளூரினை மட்டும்தான் வச்சு பேசுகிறோம். பட் இங்கே ஹைட்ரேஷன் என்தால்பியை வச்சு பேசுகிறனால ஸோ தட் ஃப்ளூரின் வில் அக்செப்ட் த எலக்ட்ரான். ஸோ 0 எனக்கு -1 மாறிடும். ஓகே, which is nothing but aqueous. So the right, this is the right order. Now fourth one பாருங்க, HClO HClO2 acidic strength. So of course it's a wrong answer. Okay, ஏன்னா first 3 வந்து கரெக்ட். ஸோ கண்டிப்பாக ஃபோர்த்து ஒன் தான் ராங்காக இருக்கும். என்ன ரீசன், என்ன படிச்சிருக்கோம், அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். சென்ட்ரல் ஆட்டமோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு படிச்சிருக்கோம். கரெக்டா? சி இங்கே குளோரினோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பாருங்க, இந்த ஆக்சிஜன் -1 இருக்கு, ஹைட்ரஜன் +1 இருக்கு. கரெக்டா? அப்போ ஆக்சுவலாக அந்த குளோரின் என்னவா இருக்கும், ஸோ 0வா இருக்கும். ரைட்? ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம சால்வ் பண்ணோம். ஸோ குளோரின் இஸ் 0. ஓகே, ஸோ இதுவே சாரி ஆக்சிஜன் இஸ் -2 -2, சாரி குளோரின் இஸ் +1. ஓகே, ஆக்சிஜன் இஸ் -2, ஹைட்ரஜன் +1, குளோரின் +1. ஸோ குளோரின் +1 இருக்கு. அதுவே இங்கே பாருங்க, ஹைட்ரஜன் +1, இந்த ஆக்சிஜன் -4 இருக்கும். ஸோ இது +3. ஸோ ஹியர் +7. ஓகே, நோ +5. ஸோ +1 +3 +5 +7. அப்போ கிரேட்டர் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆட்டம், கண்டிப்பாக அங்கே அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் மோர். Now I'll come to this question. The equilibrium constant of the reaction H2 plus I2 gives 2HI. Okay, equation கொடுத்துட்டாங்க. If the volume of container is reduced to half of the original volume, okay, so volume of the container reduced to half of the original volume, the value of equilibrium constant is. Solve பண்ணிடலாமா? என்ன formula? So Kc is equal to concentration of a product divided by the concentration of reactant. Correcta? So what is generally concentration means? It's a number of moles divided by the volume. Right? இங்கே என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஒரே கண்டெய்னர் தான், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் சேமாக இருக்குது, பட் வால்யூம் என்ன ஆகுது, வால்யூம் நம்மளுக்கு கம்மி ஆகுது. ரைட்டா? ஸோ வால்யூம் என்ன ஆகுது, ஹாஃப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நான் இதை எப்படி எழுதலாம், ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதே தான் இருக்குது நம்மளுக்கு. ஓகே, வால்யூம் வந்து எனக்கு ஹாஃப் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நான் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட், மொத்தம் எத்தனை ரியாக்டன்ட், சேம் அதுவே எடுத்துக்கலாம். நம்ம will take HI. So number of moles of HI divided by V by 2 the whole square divided by என்ன இருக்கு, number of moles of H2 divided by V by 2 and number of moles of I2 divided by V by 2. Correcta? Yes, yes. So tell me, இங்க என்ன ஆகும், ஸோ இங்கே இருக்கிற V/2, இங்கே இருக்கிற V/2, இங்கே இருக்கிற V/2 எல்லாமே கேன்சல் பண்ணிடலாம். அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் கிடையாது. அப்போது வாட் கேன் வி சே, ஸோ த ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது. அகைன் டெல்டா NG இஸ் ஈக்குவல் டு 0. So whenever there is no change in the number of moles, okay, number of molesல அதுவும் எஸ்பெஷலாக கேஸஸில் சேஞ்சஸ் இல்லை அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அங்கே கேசி வேல்யூ மாறாது. நீங்கள் வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போதோ டிக்ரீஸ் பண்ணும் போதோ. ஓகே, பட் என்ன கண்டிஷன் நம்மளுக்கு, ஸோ தே ஹவ் மென்ஷன் ஓகே half of the original volume. Okay, Yashmin. Hi Yashmin, hi. Next question. So given the bond energies of H, chlorine are 430 240 kilojoules respectively. Okay, and delta H for the HCl is -90 kilojoule per mole. The bond enthalpy of HCl. So இதுவுமே வந்து ஒரு direct question. பார்க்கலாம் யார் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I'm expecting answer from all of you. Yes, yes. So யாராவது ஆன்சர் தெரிஞ்சால் you can give your answer in comment box. Okay,
எஸ் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க bond enthalpy of HCl கேட்டிருக்காங்க ஓகே what are the datas provided bond energies data provide பண்ணிருக்காங்க okay so first I'll write the equation so given that the bond energies okay so delta H formation கொடுத்துட்டாங்க okay underline delta H formation of HCl is given so அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம் H2 plus Cl2 gives 2HCl so இது enthalpy of formation can we say this is enthalpy of formation கிடையவே கிடையாது ரைட்டா ஏன்னா enthalpy of formation அப்படினாலே கண்டிப்பா எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்கணும் ஸோ ப்ராடக்ட் சைடில் 1 மோல் இருக்கணும் ரியாக்டன்ட் சைடில் இட் மே பி எனி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் ஸோ enthalpy of formation அப்படினாலே கண்டிப்பா ப்ராடக்ட் சைட் சப்போஸ் டு பி 1 மோல் இங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் வேணா இருக்கலாம் ஆனா இதோட எலிமெண்டல் ஸ்டேட் தான் இருக்கணும் ஸோ HCl ஹைட்ரஜனோட எலிமெண்டல் ஸ்டேட் H2 குளோரினுக்கு Cl2 ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணுங்க ஸோ இதுதான் ஈக்குவேஷன் enthalpy of formation ஸோ இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ enthalpy of formation is given as what minus 90 kilojoule mole inverse அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாண்ட் எனர்ஜி கேட்குறாங்க சி இந்த ஈக்குவேஷன் நான் எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்க போறேன்னா I'll consider this is delta RH ஓகேங்களா enthalpy of reaction வச்சுக்க போறேன் என்ன படிச்சிருக்கோம் enthalpy of a reactionக்கும் bond எனர்ஜிக்கும் என்ன ஃபார்முலா summation of bond enthalpy of reactant okay summation of bond enthalpy of a reactant minus summation of bond enthalpy of product see இதுவும் யூஷுவலா மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க எப்பயுமே summation that means bond enthalpy வரும்போது you have to do reactant minus product okay always do reactant minus product don't do product minus reactant okay so இப்போ பாருங்க என்னென்ன reactant இருக்கு H2 and then Cl2 இருக்கு ரைட்டா so half of so what is the H2 value given it is 430 right okay so what is the other one இப்போ reactant H2 பார்த்தாச்சு so half of what is the Cl2 value this is 240 correct right okay so நான் இந்த டேட்டா எழுதியாச்சு what next minus what is a bond enthalpy of product இருக்கிறதே HCl மட்டும்தான் அதான் நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்க போறீங்க so that is what in question they are asking what is a bond enthalpy of HCl so என்ன delta RH value கொடுத்திருக்காங்க so delta RH value is 90 so solve பண்ணுங்க you will get the answer so I think the answer is option 2 அவ்வளவுதான் ஒண்ணே ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ்டா எழுதணும் enthalpy of formation அப்படினாலே HCl supposed to be that means product side supposed to be a 1 mole okay இது கண்டிப்பா 1 மோலா தான் இருக்கணும் and இங்க இருக்கிறது எவ்வளோ மோல்ஸா வேணா இருக்கலாம் but that has to be a standard state and again reaction or equation reactant minus product so usually நம்ம delta H point of view ல பேசும்போது product minus reactant பேசுவோம் but bond enthalpy க்கு reactant minus product coming to the next one the oxidation state of carbon okay this is a very easy question I think you can solve very easy question just a second yes what is the answer so C3O2 last time நம்ம லைவ்ல சால்வ் பண்ணதா carbon suboxide right okay carbon suboxide so what is the structure of C3O2 C double bond C double bond O correct right so this is a formula for carbon suboxide so இதுல கார்பனோட oxidation state கேக்குறாங்க ரைட்டா so இங்க பாத்தீங்க அப்படினா this electron so these electrons are carbon's electron right and these electrons are from the oxygen this is carbon electron so in a bond is between carbon and carbon so this is oxygen நம்மளுக்கு தெரியும் oxygen na more electronegative அப்படினு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த கார்பனோட ரெண்டு எலக்ட்ரானும்
மேக்ஸிமம் எங்கே இருக்கும், நியர் டு த ஆக்சிஜன் இருக்கும், ரைட்டா. ஆக்சுவலாக இது ஷேரிங் எலக்ட்ரான்ஸ் தான், பட் ஆக்சிஜன் மோர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவாக இருக்கிறனால கார்பனோட 2 எலக்ட்ரானும் இட் இஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ் ஆக்சிஜன். ஸோ திஸ் இஸ் -2, கரெக்டா. எனி கார்பன் டு கார்பனோட பாண்ட் இல்லை எனி ஆட்டம், சேம் ஆட்டம் டு சேம் ஆட்டம், ஸோ பாண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை கால்குலேட் பண்ணுறீங்க, என்னவா இருக்கும், 0வா இருக்கும். பிகாஸ் இந்த கார்பனுக்கும் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி சேம். அப்போ this 4 electrons will be exactly in the center, சென்டரில் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த கார்பன். ஸோ இதுவும் எப்படி, this is 0, this is 0. ஜஸ்ட் செகண்ட்மா. ஸோ இந்த கார்பன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த பாண்டுக்கு இது 0, பட் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கு, 2 எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்குல்ல. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கு, 2 எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கு. அப்போ நான் இதை என்னன்னு சொல்லலாம், +2ன்னு சொல்லலாம். பட் திஸ் கார்பன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி 0, ஏன்னா இங்கே இருக்கிறதும் கார்பன் தான், அண்ட் தென் ரைட் சைடில் இருக்கிறதும் கார்பன் தான், ரைட்டா. ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற 4 எலக்ட்ரான் எக்ஸாக்ட்லி சென்டராக இருக்கும். நவ் லெட்ஸ் கம் ஹியர். ஸோ this electron and this electron will be exactly in the center. ஆனால் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் யார் எடுத்துக்குப்பாங்க, ஸோ these 2 electron of carbon will goes maximum towards the oxygen. அப்போ ஆக்சிஜனுக்கு சைட் தான் மேக்ஸிமமாக போகும். அப்போ இது -2. அப்போ கார்பன் என்ன ஆயிரும், +2. அப்போ டெர்மினல் 2 கார்பன் ஆட்டமும் எனக்கு +2 இருக்கு. அண்ட் தென் த சென்ட்ரல் கார்பன் ஆட்டம் இஸ் வாட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், 0 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஸோ ஆப்ஷன் 3 தான் ரைட் ஆன்சர். ஓகே, கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், த மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. The molar heat capacity of water at constant pressure Cp is given. Okay, so what is the value of Cp? Cp is 75 joule Kelvin inverse mole inverse கொடுத்துட்டாங்க. Okay, so heat எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 1 kilojoule கொடுத்துருக்காங்க, கரெக்டா. ஸோ எவ்வளோ மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, mass is 100 கிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க. They are asking increase in temperature which is delta T. Okay, so எப்படி solve பண்ணலாம், so Q இருக்கு, Cp இருக்கு, M இருக்கு, delta T கேட்குறாங்க, direct question. So Q is equal to MC delta T, இதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த C உங்களுக்கு என்னவா இருக்கணும், ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா you have to substitute this one, ரைட்டா. ஆனால் கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னு பாருங்க, மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி, ஏன்னா மோல் இன்வர்ஸில் இருக்கு, விச் மீன்ஸ் ஃபார் 1 mole. அப்போ மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்கனால how I am going to take is, so Q is equal to number of moles C into delta T, கரெக்டா. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ, எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க which is 100 divided by 18 because we are talking about the water. அப்போ 100 divided by 18 into, so C ஓட வேல்யூ எவ்வளோ, 75. ஸோ டெல்டா T தான் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க. Q, what is the Q value, so Q is 1 kilojoule. ஸோ கிலோஜூல் கொடுத்துருக்காங்க, அது அப்படியே எழுதிடலாமா, இஸ் இட் ரைட், பாருங்க. ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டி இது உங்களுக்கு எந்த யூனிட்ல இருக்கு, ஜூல்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ இதனால தான் எப்பயுமே ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த யூனிட். ஓகே, இங்கே உங்களுக்கு ஜூல்ஸில் இருக்குது, இங்கே கிலோ ஜூல்ஸில் இருக்குது. ஸோ நான் கியூவை ஜூல்ஸுக்கு மாற்றுறேன், அப்போ 1 into 1000, கரெக்டா. ஸோ 1 கிலோஜூலை நான் என்னென்னு மாற்றியாச்சு, ஜூல்ஸுக்கு மாற்றியாச்சு. யூ ஹாவ் டு சிம்பிளி ஃபைண்ட் த டெல்டா டி. ஸோ டெல்டா டி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஷன் 4ன்னு கிடைக்கும். ஓகே, யூ வில் கெட் ஆப்ஷன் 4. நவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். So already number of bond pair and then lone pair வச்சு I have given you the questions, கரெக்டுங்களா. ஸோ அதில் bond angle இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ bond angle இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வித் lone pairக்கு பார்த்தோம். ஸோ வித்தவுட் lone paiரோட bond angles-உம் வந்து இங்கே உங்களுக்கு இருக்குது, you can check it out. Which of the following bond angle is maximum? ஸோ bond angle maximum தெரியணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும், ஹைப்ரிடைசேஷன் கால்குலேட் பண்ணும். ஹைப்ரிடைசேஷனுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம், ஸ்டெரிக் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறோம், கரெக்டா. ஓகே, ஸோ ஸ்டெரிக் நம்பர் தெரியும், ஸ்டெரிக் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நான் லோன் பேர் கால்குலேட் பண்ணணும். NH3க்கு நான் பண்ண போகிறேன். NH3ல நைட்ரஜன் இஸ் அ சென்ட்ரல் ஆட்டம். மொத்தம் எத்தனை வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்,
5 valence electron. Okay, நம்ம first எந்த மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணமோ அதே மெத்தட்ல தான் I'm going to do it right now. Okay, so nitrogen 5 valence electron minus 3 into 1. So என்னன்னு கிடைக்கும் 2 electron, which means 1 lone pair. அப்ப nitrogenல ஒரு lone pair இருக்கு, 3 bond pair இருக்கு. கரெக்டா? So 1 lone pair, 3 bond pair. NH4 plus பாருங்க. So NH4 plus க்கு எப்படி கிடைக்கும்? நைட்ரஜன்ல மொத்தம் 5 valence electron, இங்க +1 charge என்ன இருக்கு? +1 charge இருக்கு. +1 charge இருந்தா என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு? எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ 5 minus 1 அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன். And then மொத்தம் எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு? 4 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு. So 4 into 1. கரெக்டா? So answer சொல்லுங்க. It is 0. அப்போ you have a 0 lone pair and then how many bond pair? 4 bond pair. 0 lone pair and then 4 bond pair. So அது என்ன geometry? So this is also sp3d2. Sorry, sp3. We will come that later. I'll do for pH3 also. So pH3 யும் NH3 யும் same தான். Because nitrogen and phosphorus ரெண்டுமே ஒரே ஃபேமிலியில தான் வருது. கரெக்டா? அப்போ pH3 க்கும் எவ்வளவு தான் இருக்கும்? You have a 3 bond pair and then 1 lone pair இருக்கும். I'll do for the H2S. So 4th one க்கு நான் solve பண்றேன். இந்த H2S ல பாத்தீங்கன்னா sulfur is a central atom. So 6 valence electron. So hydrogen, there are 2 hydrogen terminal atom and then 1 இருக்கு. So 2 into 1 இருக்கு. அப்ப எத்தனை electron? 4 electron remaining, which is 2 lone pair. Okay, so 4 electron remaining, which is 2 lone pair இருக்கு. So 2 lone pair and then 2 bond pair. So இப்போ சொல்லலாமா? 2 lone pair and then 2 bond pair. சொல்லுங்க, இருக்கிறதுல எங்க நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியா வரும் bond angle? Okay, so this is sp3, this is also sp3. Okay, so this one எல்லாமே sp3 தான். இங்க டிஃபரன்ஸ் என்னது? number of lone pair தான். So அப்ப lone pair different-ஆ இருக்கும்போது bond angle என்ன ஆகும்? Whenever the lone pair comes, the bond angle is decreases. என்ன காரணம்? Because lone pair need a maximum space. கரெக்டா? அப்ப lone pair ஒரு நிறைய இடத்தை occupy பண்ணிக்கும், so that it will push the bond pair towards itself. Okay, so bond pair தள்ளிவிடும். அப்ப அந்த bond pair என்ன ஆகும்? It will come near, it will come closer. Okay, so lone pairங்கிறது unshared pair of electron. So இது மாதிரி repulsion இருக்கறனால bond angle எனக்கு கம்மி ஆயிரும். So என்ன answer? So அப்போ the right answer is NH4 plus. என்ன காரணம்? Because NH4 plus is tetrahedral. அங்க lone pair இல்ல. So lone pair இல்ல அப்படினா bond angle is 109 degree 28 minutes. Okay, next. This is a very interesting question. Let's see. Melting of ice is a spontaneous above 273 Kelvin. Okay, கொடுத்துட்டாங்க. இது ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட்டா ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்டா? இது ரிலேட்டடா ஒரு கொஸ்டின் கூட நம்ம பண்ணியிருக்கோம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இஸ் இட் அ ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட்? இட் இஸ் அ ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட். கரெக்டா? ஏன் இதை நான் ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன்? பிகாஸ் மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் அப்படிங்கிறது 273 கெல்வின்ல நடக்கும். at 273 கெல்வின் அப்படின்னா அது வந்து ஈக்லிபிரியம், ரைட்? அங்கே டெல்டா ஜி வந்து ஜீரோவாக இருக்கும். நம்ம பேசணும். இதுவே above 273 கெல்வின்ல டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்போ ஈஸியா அந்த ஐஸ் மெல்ட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். நவ் லெட்ஸ் கம் டு த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். above 273 Kelvin, for the process of melting of ice, the magnitude of delta H is greater than T delta S. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ மெல்டிங் சொல்கிறனால H2O சாலிட் நான் என்னவா எடுத்துக்கிறேன்? H2O லிக்விடாக மாறுது. ரியாக்ஷன் மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் எழுதியாச்சு. கரெக்டா? இதில் டெல்டா ஹெச் பாசிட்டிவாக இருக்குமா நெகட்டிவாக இருக்குமா? கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். பிகாஸ் மெல்டிங்கிறது இட் இஸ் அன் எண்டோதெர்மிக் ப்ராசஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னது? டெல்டா எஸ். ஸோ இந்த டெல்டா எஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே பாசிட்டிவ். ஏன் டெல்டா எஸ் இஸ் பாசிட்டிவ்? பிகாஸ் டெல்டா எஸ் அப்படின்னா என்னது? இட் இஸ் என்ட்ரப்பி. என்ட்ரப்பிங்கிறது என்னது? ரேண்டம்னஸ்.
அப்போ இங்க randomness எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கு? வாட்டர்ல தான் ஜாஸ்தி. எப்பயுமே லிக்விட்ல தான் ஜாஸ்தி. லிக்விட்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் நம்ம சொல்ல முடியுமா? இல்ல தானே. அப்போ S2 இஸ் கிரேட்டர். இதை நான் S2 ன்னு வைக்கிறேன், இதை S1 ன்னு வைக்கிறேன். அப்ப டெல்டா Sங்கிறது என்னது? S2 மைனஸ் S1 தானே. அப்ப S2 மைனஸ் S1 பண்றேன், தட் இஸ் கிரேட்டரா இருக்கு. அப்ப டெல்டா S இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ். டெல்டா S இஸ் பாசிட்டிவ். ஃபைன், இந்த டேட்டா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay, T delta S. இவங்களும் என்னன்னா சொல்றாங்க, above 273 Kelvin சொல்றாங்க. above 273 Kelvinல reaction spontaneous பேசியாச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி above 273 அப்படின்னா reaction spontaneous, அப்ப கண்டிப்பா delta G நெகட்டிவ். For all the spontaneous reaction delta G negative நீங்க படிச்சிருக்கீங்க கரெக்ட்டா? delta G negative. delta H எப்படி இருக்கு? பாசிட்டிவா இருக்கு. From the equation delta H is positive. Minus T, இந்த delta S எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க? This is positive. அதுவும் நான் சொல்லியாச்சு. Now just consider this two value. ஏன்னா அவங்க இதை பத்தி தான் பேசுறாங்க. delta H உம் T delta S பத்தி மட்டும் தான் பேசுறாங்க கரெக்ட்டா? ஓகே, so delta H is positive, T delta S is positive, right? இப்படிதான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ இங்க கொடுத்திருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா தப்பா? ஓகே, என்ன சொல்லலாம்? வெரி சிம்பிள். எனக்கு இங்க நெகட்டிவ் வேல்யூ வேணும். ஓகே, ஸோ இங்க நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கணும் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற T டெல்டா எஸ் தான் எனக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கணும், ரைட்டா? இங்க உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ வரணும் அப்படின்னா எப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும்? இந்த T டெல்டா எஸ் பார்ட் வேல்யூ ஜாஸ்தியா இருந்தாதான். ஸோ இங்க இருக்கிற நெகட்டிவ்னால I'll get a negative here, correct, right? அப்போ ஆக்சுவலா T டெல்டா எஸ், ஓகே, ஸோ T டெல்டா எஸ் should be greater than டெல்டா ஹெச் கொடுத்துருக்கணும், ரைட்? ஆனா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க, டெல்டா ஹெச் இஸ் கிரேட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இஸ் இட் a right statement or wrong statement? It is definitely a wrong statement. Okay, so இது எனக்கு ஆன்சர்ல வராது. So assertion is true but reason is false. Option 3 is a right answer. Okay, option 3 is a right answer. Now let's come to the next question. A3 gas gives 3A gas is carried out in a 1 liter vessel at equilibrium. The number of moles of products are twice the number of moles of reactant. Degree of decomposition of A3 gases. இதான் நம்மளோட question. Okay, so எப்படி solve பண்ணலாம்? So let's write it. So equation A3 gives 3A அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். equation அப்படியே எடுத்தாச்சு. At time t is equal to 0 எனக்கு இங்க 1 mole இருக்கு, ஓகேங்களா? 1 லிட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க, அப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் 1. இது எவ்வளோ இருக்கும்? 0வா இருக்கும். At time t is equal to equilibrium என்ன சொல்லியிருக்காங்க? The number of moles of product are twice the number of moles of reactant. Okay, see, I'll write it as 1 minus alpha. எனக்கு alpha of the moles கம்மி ஆகுது. இங்க எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? 3 times of alpha ப்ரொடியூஸ் ஆகும். கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கிறது டிகிரி ஆஃப் கம்போசிஷன். ஜென்ரலாக நம்ம டிகிரி ஆஃப் டீகம்போசிஷன், டிகிரி ஆஃப் ஆல்ஃபா எல்லாமே ஒன்று தானே. டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷனாலே ஆல்ஃபா தானே. ஸோ அதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் எப்படி எழுதலாம்? 1 minus alpha which is twice the time of 3 alpha. Because at equilibrium the number of moles of product, the number of moles of products are twice the number of moles of reactant. So இது வந்து twice ஆ இருக்கு. ஸோ இதுலேருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? ஸோ 2 minus 2 alpha which is equal to 3 alpha. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்? ஸோ 2 minus 2 alpha which is equal to 3 alpha. ஸோ இதில் நான் வந்து alpha கண்டுபிடிக்கணுமா? ஸோ 2 is equal to 3 alpha plus 2 alpha. ஸோ 2 is equal to 5 alpha. ஸோ alpha is equal to 2 by 5. ஸோ 2 by 5 நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? ஸோ you will get it 0.4. Okay, so 0.4 is the right answer. So 2 divided by 4, 20. So 0.4 times கிடைக்கும். That is your answer. Coming to the next one. Okay,
basic question. I think இதுக்கு answer பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். So which of the following is not a acidic salt? Okay. So which of the following is not the acidic salt? Interesting question. So first option பாருங்க, NaH2PO4. Actually இங்க இருக்கிற எண்ணெய் எப்படி வந்திருக்கும்? So ஒரு ஆசிட் கூட நீங்க either metal ஆட் பண்ணி or else ஒரு பேஸ் ஆட் பண்ணும்போது அங்க இருக்கிற H+ அயானுக்கு பதிலா எண்ணெய் வந்திருக்கும். கரெக்ட்டா? See understand, அங்க இருக்கிற H+ அயானுக்கு பதிலா தான் எண்ணெய் வந்திருக்கு. Okay, salt அப்படினாலே acid plus metal will give you salt or else acid plus base will give you salt நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ அந்த H+ அயானுக்கு பதிலா உள்ள வந்ததா இந்த சோடியம். ரைட், அப்போ நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நான் எப்படி எழுதலாம்? P double bond O. ஓகே, இன்னொரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கு. மொத்தம் எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு? 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு. அது கூட எண்ணெய் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதான் ஜென்ரலா பாண்ட். இது கூட நான் என்ன எழுதுறேன்? எண்ணெய் பேலன்ஸ் இருக்கிற 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எழுதுறேன். ஸோ ஏன் இப்படி எழுதணும்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. சி, இதுல ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருந்திருக்கு. பிகாஸ் எண்ணெய்க்கு பதிலாக என்ன இருந்திருக்கு? ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருந்திருக்கு. அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் H+ வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு? we got the sodium. ஓகே, அங்க இருக்கிற H+ அயான் மூவ் ஆயிட்டு தான் எனக்கு இப்போ சோடியம் வந்திருக்கு. ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் இதுக்கப்புறம் H+ அயான் வெளியில வர முடியுமா? கண்டிப்பா இல்ல. பிகாஸ் அந்த H யார் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு? இட் இஸ் கனெக்டட் வித் த பாஸ்பரஸ். அப்ப எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப 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 கம்மியா இருக்கும். ஸோ தட் திஸ் ஹைட்ரஜன் வில் நாட் கம் அவுட் ஆஸ் H+ அயான். ஓகே, ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 1. பேலன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் சால்வ் பண்ணலாம். I'll take NaH2PO3. இங்க பாருங்க, P double bond O. மொத்தம் எத்தனை ஆக்சிஜன்? 3 ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்றேன்? 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டம் எழுதிட்டேன். அது கூட ஒரு சோடியம் ஆட்டம் இருக்கு. ஸோ ஏன்னா ஹைட்ரஜன் போயிட்டு சோடியம் வந்திருக்கு. இன்னும் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு? 2 ஹைட்ரஜன். ஒரு ஹைட்ரஜன் கொடுத்தாச்சு, இன்னொரு ஹைட்ரஜன். அப்போ I can say this is an acidic salt. Why? Because இங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகலாம்? It can come out as H+ ion. ஓகே, இங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜன் H+ வரலாம். பட் இங்க ஆக்சிஜன் கூட எந்த ஒரு ஹைட்ரஜனும் கனெக்ட் ஆகல. So that is why the right answer is 1. Okay, so this is your answer. Next question. So last question. We'll come to the last question. Let's see who will give the answer. இதுவுமே ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின் தான், ஈஸியா நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். So the aqueous solution of which of the following salt will have the lowest pH? ஓகேங்களா? ஸோ எதுக்கு லோவஸ்ட் pH இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ எதுக்கு லோவஸ்ட் pH இருக்கும் கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? லோவஸ்ட் pH அப்படின்னாலே என்னது? ஓகே, வாட் இஸ் அ லோவஸ்ட் pH? which means அது more acidic. ரைட்டா இல்லையா? ஓகே, இட் இஸ் more acidic. more acidic அப்படின்னு சொன்னாலே this is directly proportional to என்னன்னு பார்த்துருக்கோம்? oxidation state. ஓகே மேம், these are not the acids. இது எல்லாமே வந்து சால்ட் தானே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த NaCl4 நான் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இங்கே தான் குளோரினோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ இதை எடுத்து நீங்கள் வாட்டருக்குள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா வாட் யூ வில் கெட்? ஸோ யூ வில் கெட் NaOH கிடைக்கும். கரெக்டா? ஓகே, and then you will get HClO4, right? You will get HClO4. So இதில் குளோரினோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன? ஓகே, என்ன இருக்கும் குளோரினுக்கு? ஹைட்ரஜன் +1 இருக்கு, 4 ஆக்சிஜன் -8 இருக்கு. அப்போ இந்த குளோரின் என்னது? இட் இஸ் +7. ஸோ திஸ் குளோரின் இஸ் +7 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஸோ அதனால கண்டிப்பாக NaClO4 தான் மோர் அசிடிக்காக இருக்கும். ஸோ மோர் அசிடிக்காக இருக்கிறதுக்கு தான் கண்டிப்பாக லோவஸ்ட் pH-ஆக இருக்கும். So this is your right answer. Okay, so I think we can go for a break. So from 6 to, so break is till 6:20. Yes ma. So thank you, all the best, do well. So நிறைய questions practice பண்ணுங்க. We will see in the next slide. Thank you.